ವಿಜಯ ಬನ್ನಿ ಎದುರು ಬನ್ನಿ ನಿಲ್ಬೇಡಿ ಬನ್ನಿ 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 ನಿಲ್ಬೇಡಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ನಿಲ್ಬೇಡಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಕೈ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಎದುರು ಬನ್ನಿ 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 ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಎದುರು ಬನ್ನಿ 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 ಎದುರು ಬನ್ನಿ 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 ಎರಡು ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಆಚೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಕೈ ಮುಗಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಕೂತಲೆ ಕೈ ಮುಗಿಲೆ ಬನ್ನಿ 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 ಎದುರು ಬನ್ನಿ ಎದುರು ಬನ್ನಿ 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 ಮೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಎದುರು ಬನ್ನಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಹೌದೋಳೆ ಹೌದೋಳೆ ಬನ್ನಿ ಕೈ ಮುಗಿರಿ
പുറത്ത് ടിവിയിലെ വാഹനം കണ്ടോണ്ട് ഇപ്പൊ കാണാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാം നോക്ക് എങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കുക നേരത്തെ നേരണ്ടേ ദർശനം ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ
राजाधिराजाय प्रसज्य साहिने नमो वयं वैदेशवनाय कुर्महे समे कामान् कामकामायमह्यम् कामेश्वरो वैदेशवनो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः पर्याप्या अनन्तराय सर्वस्तोमोत्तमः भवति सर्वभद्यायै सर्वभद्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वज्ञयति यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिहीनस्य यः परः स महेश्वरः रामतंसकं विलासितं अनायतं विनाशिते वदैत्यकं नताशुभाशु नाशकं नमामि तं विनायकम् नतेतरातिभीकरं नवोदितर्कमात्रं नमत्सुरारिनित्यरं नतादिकापदुद्धरम् ईश्वरं ईश्वरं गणेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेदरोदरं वरं वरे भवक्रमक्ररम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्कृतं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनाशनं निरन्तनोऽग्निभाजनं पुरारिपूर्वदन्तनं सुरारिगरुवजर्वणम्
मोदके हृदय स्मरं गणेश्वरं करोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिं मभ्युपैति सोऽधिरा समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोऽधिरा गजाननं पद्मार्कं അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോ, അങ്ങോട്ടുണ്ട്. ಮುಂದಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಬೇಡ ಆಯ್ತಾ ಇಷ್ಟು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ನನಗೆ ಕಲ್ತು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಯಾರು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಬೇಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಂತು ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ ಯಾರು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಬೇಡ ನಮ್ದರ ಈಗ ನೀವೀಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಒಂದೇ ಕೈ ಮುಗಿದೋಡಾಕ ಮುಂದೆ ಬಂದೋಗಿ
ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಜನಸಾಗರವಾಗಿ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಭಕ್ತರ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾತ್ರೂಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಧೂರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಧೂರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇವರ ಸೇವೆಗೆ ಆ ಭಗವಂತನು ಪಂಚಾಯತಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಧೂರ್ ಪಂಚಾಯತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಧೂರ್ ಪಂಚಾಯತಿನ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ಗಳು, ಮಧೂರ್ ಪಂಚಾಯತಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು, ಮಧೂರ್ ಪಂಚಾಯತಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಆ ಭಗವಂತನು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. MF 9065 KA 19 MF 9565 എത്രപ്പെട്ടത് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ക്ഷേത്രത്തിൽ 33 വർഷത്തിന് ശേഷം നടന്നു വരുന്ന ഈ അഷ്ടബന്ധ ബ്രഹ്മകലശ മഹോത്സവ കുടുംബ സേവയുടെ ഭക്തിസ്വതന്ത്രമായ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് അതിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി ജനസാഗരങ്ങളാണ് മുമ്പിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവത്തിന്റെ ഫലമായി പുണ്യഭൂമിയിലേക്ക് എത്തിയെന്ന മുഴുവൻ ഭക്തമഹാജനങ്ങളെയും അത്യാദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ ഭക്തിസ്വതന്ത്രമായ പുണ്യവസോത്സവത്തിലേക്ക്. ಪಾದರಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರಗೊಂಡ ಭಾಗದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಉಚಿತ ಪಾದರಕ್ಷಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಆ ಉಚಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಗೊಂಡ ಜಾಗದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಮರದ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಪಾದರಕ್ಷಾ
സൈഡിൽ പോകും.
ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സീനിയിൽ വിശേഷം പെരുമയുള്ള നിരവധി മഹത്വങ്ങളോട് കൂടിയ കുമ്പള സീനിയിലെ ഐതിഹാസികവും ചരിത്രപ്രസിദ്ധവുമായ വിനായക ക്ഷേത്രത്തിലെ യശോബന്ധ ബ്രഹ്മകലശോത്സവം മുടപ്പസേവയുടെ ധന്യമായ വേളയിലേക്ക് എത്തിത്തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഭക്തമഹാജനങ്ങളെയും അത്യാദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഭക്തസാന്ദ്രമായ നിരീക്ഷണത്തിൽ. ചടങ്ങ് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചടങ്ങുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വേദിക് റിച്വൽസ് ഇത് നടത്തുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭക്തർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഭക്തർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരു ബ്രഹ്മകലശോത്സവം നടക്കുമ്പോൾ, പുനഃപ്രതിഷ്ഠ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ വൈദിക ചടങ്ങുകളിലൂടെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ആണൊരു പ്രധാന കാരണം ചൈതന്യ വർധനവിന്. ഇനി നമ്മുടെ ഹിന്ദു സമാജത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സനാതന ധർമ്മ സമാജത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്ഷേത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. നമ്മുടെ വേദങ്ങൾ ഉച്ചൈസ്തരം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. എന്ത്? ഏകം സത് വിപ്രാഹ ബഹുധാ വദന്തി, ഒരേ ഒരു സത്യം, ഈശാവാസ്യം ഇതകം സർവം. ഈ സർവേശ്വരൻ സർവവ്യാപിയാണ്. പിന്നെ എന്തിന് ക്ഷേത്രങ്ങൾ? ഇതിന് ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആധുനിക ശാസ്ത്രം നമ്മളോട് പറയുന്നു ഈ ജലം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ഈ മൈക്രോഫോണിലും ജലകണികകളുണ്ട്, ആറ്റംസ് ആൻഡ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലായിടത്തും ജലം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ദാഹം തീർക്കാൻ പറ്റില്ല. ദാഹം തീർക്കണമെങ്കിൽ വാപീകൂപ്പ തടാകാദികളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ജലം ലഭ്യമാകുന്ന സ്ഥലത്ത് ചിലപ്പം പഞ്ചായത്തിലെ ടാപ്പായിരിക്കും, അവിടെ പോയി നമുക്ക് നമ്മുടെ ദാഹം തീർക്കേണ്ടി വരും, ഇല്ലേ? അപ്പം ജലം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി നമ്മുടെ ദാഹശമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണോ ജലസ്രോതസ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് കുടിക്കാൻ അവിടെ പോകേണ്ടി വരുന്നു. അതുപോലെ ഈശ്വര ചൈതന്യത്തിൻ്റെ നാരായണീയത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ സാന്ദ്രാനന്ദാവബോധാത്മകം, എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ ചൈതന്യത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് പ്രകടമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു സങ്കേതത്തിൽ, യാതൊരു ശ്രീകോവിലിൻ്റെ മുമ്പിൽ സന്നിധാനത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് ശാന്തമാകുന്നു, സംതൃപ്തി നിറയുന്നു, സന്തോഷഭരിതമാകുന്നു. ഭഗവത് ദർശനത്താൽ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തൽക്കാലത്തേക്കെങ്കിലും മാറി മറയുന്നു. അപ്പം അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ചൈതന്യത്തിൻ്റെ പ്രഭാവമാണ്. ആ ചൈതന്യത്തെയാണ് ഊട്ടിയുറപ്പിച്ച് വർദ്ധിതമാക്കുന്നത്. എന്തിലൂടെ? ഈ ബ്രഹ്മകലശോത്സവത്തിലൂടെ, പുനഃപ്രതിഷ്ഠയിലൂടെ. അതുപോലെ തന്നെ മുടപ്പസേവം, ഇതെല്ലാം ചടങ്ങുകളാണ്. അപ്പം ഇതിന് ഒരു പ്രാധാന്യമുണ്ട്, പ്രസക്തിയുണ്ട്. ഈ വിഗ്രഹങ്ങൾ, ഈശ്വരൻ ഭഗവാൻ ഒന്നാണെങ്കിലും ഏകം സത്, പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ പലവിധമാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ
ശിവൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഗണപതി, പിന്നെ ദേവി, അയ്യപ്പൻ, ഈ ദേവതകൾ ഉപദേവതകൾ എല്ലാം ഉണ്ട്. ഒന്ന് പോരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല. അതായത് ഭക്തന്മാരുടെ വാസനയ്ക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് ഏത് ഇഷ്ടദേവതയെ വേണമെങ്കിലും അവന് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ആ ഇഷ്ടദേവതയെ എന്തിനാണ് ഇഷ്ടദേവതയെ ധ്യാനിക്കുന്നത്? മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കുക. മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ഏകാഗ്ര മനസ്സിലാണ് ആ സത്യത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനം ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ശാന്തിയെയും സമാധാനത്തെയും പ്രാപിക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആണ്. ഇനി ഈ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ ആകാരം, രൂപം, സങ്കല്പം, അതിലും ഉണ്ട് ഒരു വൈചിത്ര്യം അല്ലേ? ഉദാഹരണത്തിന് ശിവഭഗവാന്റെ ആഭരണം എന്താണ്? നാഗഭൂഷണനാണ്, സർപ്പമാണ്, പാമ്പാണ്. എന്താ ശിവൻ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടുകൂടെ? എന്തുകൊണ്ട് നാഗഭൂഷണനായിരിക്കുന്നു? സംശയം ചോദിക്കാം. ഇതെല്ലാം, ഈ വിഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാം വാസ്തവത്തിൽ പ്രതീകാത്മകങ്ങളാണ്. ഒരു പ്രത്യേക തത്വത്തെ, നമ്മുടെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഉന്നതിക്ക് ഉതകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തത്വത്തെ അവിടെ പ്രതീകത്തിലൂടെ കാണിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വിഷമയമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ദൂഷിതമാക്കുന്നത്, സങ്കീർണമാക്കുന്നത്, പ്രശ്നപൂർണമാക്കുന്നത് എന്താണ് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളിലുള്ള അഹങ്കാരമാണ്. അഹങ്കാരമാണ് നമ്മളിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിഷം. അഹന്തയില്ലാത്ത നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് അല്ലേ കളിക്കാൻ തോന്നും, കുഞ്ഞുങ്ങളോട് സംവദിക്കാൻ തോന്നുന്നു. അവരിൽ അഹങ്കാരമില്ല. കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ, അവരിൽ അഹങ്കാരമില്ല. ഞാനെന്ന ഭാവമില്ല, മമ എന്ന ഭാവമില്ല. മമ, ഈ രണ്ട് ഭാവങ്ങളില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ ഈശ്വരൻ്റെ പ്രതിരൂപങ്ങളാണ്. അപ്പം ഈ അഹങ്കാരനാശം ആണ് നമ്മിൽ സംഭവിക്കേണ്ടത്. ശിവഭഗവാൻ ഈ നാഗത്തെ ഭൂഷണമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈ അഹങ്കാരത്തെ വാസ്തവത്തിൽ ഭൂഷണമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അഹങ്കാരം ഭഗവാന് ഒരിക്കലും സ്വാധീനിക്കില്ല. ആ ഞാനെന്ന ഭാവത്തെ വാസ്തവത്തിൽ ലോക സംഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ലോക നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പരാർത്ഥമായിട്ട് ഞാൻ എന്നിലുള്ള കഴിവുകളെ മുഴുവൻ പ്രയോഗിക്കണം. ഇതിൻ്റെ പ്രതീകാത്മകമായിട്ടുള്ള ആവിഷ്കാരമാണ് സ്വതവേ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വിഷലിപ്തമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വിഷപൂരിതമായിട്ടുള്ള സർപ്പം. ആ സർപ്പത്തെ ഭഗവാന് ഭൂഷണമാണ്, ഒരിക്കലും ദൂഷണമല്ല. നമ്മൾക്ക് ഭയമാണ് അല്ലേ? നമുക്ക് ഭയം, പാമ്പിന് സർപ്പത്തെ കാണുന്നു. ഇവിടെ ഭഗവാൻ അത് ഭൂഷണമാക്കുന്നു, അലങ്കാരമാക്കുന്നു. ഇവിടെയാണ് പ്രതീകാത്മകമായിട്ടുള്ള ആവിഷ്കാരം വരുന്നത്. ഈ അഹങ്കാരം എന്ന ആ ദുഷ്ടിനെ ഭഗവാൻ ശിവൻ അലങ്കാരമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മിലുള്ള ഞാനെന്ന ഭാവം, ആ ഞാനെന്ന ഭാവത്തെ പരാർത്ഥമായിട്ട് ലോകസംഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പോൾ ആ ഞാൻ വിഷമയമാവില്ല. അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷത്തെയും ആനന്ദത്തെയും തരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ശരീരം, ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ശേഷി, മാനസികമായിട്ടുള്ള ശേഷി, ബൗദ്ധികമായിട്ടുള്ള ശേഷി, ഇതിലൊന്നും അഹങ്കരിക്കാതെ അതെല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പരാർത്ഥമായിട്ട് ലോകസംഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ലോക നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനെന്ന ഭാവം അതിൻ്റെ നിരാസം ആയിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്. അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതാവും. നോക്കൂ, എത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള പ്രതീക ആവിഷ്കാരമാണിവിടെ. ആ പ്രതീകാത്മകതയാണ് നമ്മൾ ഈ വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം കാണുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഗണപതി വാസ്തവത്തിൽ പലരും, ചില രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ, കുബുദ്ധികളായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഗണപതിയെ വിമർശിക്കും. ഗണപതി എന്ത് രൂപമാണ് അത് മിത്താണെന്നും പറയും. അതെ, നമ്മുടെ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ പറഞ്ഞതാണ് കേരളത്തിൽ, മിത്താണെന്ന്. മനസ്സിലാവില്ല. അതിൻ്റെ ഈ പ്രതീകാത്മകത അവർക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ദേ ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു റീഡ് ദി സിംബോളിസം ഇൻ ഓൾ ദീസ് ഐഡൽസ്. അവർക്ക് അത് വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ ഇതൊരു സാങ്കല്പികമാണ്, മിഥ്യ അല്ല, അതിമഹത്തായിട്ടുള്ള, അതായത് നമ്മുടെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്ക് നമ്മളെ
മനുഷ്യത്വത്തിൽ നിന്നും ആ ലെവലിൽ നിന്നും ഈശ്വരത്വത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന എല്ലാം ഈ ആവിഷ്കാരത്തിലുണ്ട്, ഈ വിഗ്രഹത്തിലുണ്ട്. അല്ലേ? ഗണപതിക്ക് വലിയ തല, നമ്മുടെ ഇൻ്റലക്റ്റ് ബുദ്ധി വലുതായിരിക്കണം. ബുദ്ധിയെ നമ്മൾ വികസിപ്പിക്കണം. ബുദ്ധിയെ മാത്രം വികസിപ്പിച്ചാൽ പോരാ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ വികസിപ്പിക്കണം. അപ്പം ബുദ്ധിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഹൃദയത്തിൻ്റെയും സമഞ്ജസമായിട്ടുള്ള വികാസം അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സമ്പൂർണ്ണമാക്കും. ഇതിന് ഗണപതിക്ക് വലിയ തല, പിന്നെ തുമ്പിക്കൈ, എൻ്റെ ട്രങ്ക്. ആ ട്രങ്ക് എന്താ? ഈ തുമ്പിക്കൈക്കൊരു കഴിവുണ്ട്. എന്താ പറയുക? അതിന് വലിയ വൻമരങ്ങളെ പിടിച്ച് താഴെയിടാൻ പറ്റും, പറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അത് ഒരു കഴിവാണ്, അപാര ശക്തിയാണ്. ആനയുടെ ശക്തി, ആ തുമ്പിക്കയുടെ ശക്തി അപാരമാണ്. ആ തുമ്പിക്കൈ വലിയ വൻമരങ്ങളെ പിഴുതെടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ആ തുമ്പിക്കൈ, ആ ട്രങ്ക്, അതിന് ചെറിയൊരു മുട്ടുസൂചി, ഒരു ചെറിയ പുൽക്കൊടി, എ ബ്ലേഡ് ഓഫ് ഗ്രാസ്, അതിനെയും പെറുക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. നോക്കൂ, ഈ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി, ഈ റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി, ഇത് മോഡേൺ സയൻറ്റിഫിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ? ഒരു വണ്ടിയുടെ എൻജിനൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് നട്ടും ബോൾട്ടുണ്ട്. അത് റിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്പാനർ, ആ സ്പാനർ കൊണ്ട് ഒരു ലേഡിയുടെ ഒരു റിസ്റ്റ് വാച്ചിന് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. അതിന് വേറെ മെഷീൻ വേണം, അതിന് വേറെ ടൂൾസ് വേണം. ഇപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ അപാരമായിട്ടുള്ള റേഞ്ച് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒന്നാണ് തുമ്പിക്കൈ. ഒരു സാധകൻ, ആധ്യാത്മിക സാധകന്, ജീവിതയാത്രയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാധകന് ഈ കഴിവ്, ഈ നൈപുണി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഏത് നൈപുണി? അതായത് ജീവിതത്തിൽ വലിയ വലിയ സമസ്യകൾ വരും, ബിഗ് പ്രോബ്ലംസ്, ബിഗ് ചാലഞ്ചസ്, അതിനെ നേരിടാനും സാധിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളും കുടുംബത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളും അതിനെയും നേരിടാൻ, അഭിമുഖീകരിക്കാൻ, തരണം ചെയ്യാൻ ഉള്ള ശേഷിയും ശേമുഷിയും ഉണ്ടാവണം. ആ രണ്ടും ഉണ്ടായെങ്കിലേ അവൻ്റെ ജീവിതയാത്ര മുന്നോട്ട് ശരിയായിട്ട് പോവുകയുള്ളൂ, അവൻ പൂർണ്ണതയെ പ്രാപിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇത് പോലെ ഒടിഞ്ഞ കൊമ്പ് ദ്വന്ദ്വാതീതനാണ്. ഒരു കൊമ്പ് ഒടിഞ്ഞതാണ്. അപ്പം ദ്വന്ദ്വാതീതൻ, ദ്വന്ദ്വങ്ങളൊന്നുമില്ല, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം സമമാണ്, തുല്യമാണ്. ആ സമദർശനം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പം ഇങ്ങനെ അവന് വലിയ വയറ്, ജീവിതത്തിൽ എന്തിനേയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കണം. ചിലർ നമ്മളെ ചീത്ത പറയും, ചിലർ പ്രശംസിക്കും. ആ ചീത്ത പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിപ്രസ്ഡ് ആവുകയോ, ചീത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും നമ്മളെ വിമർശിക്കുമ്പം ഡിപ്രസ്ഡ് ആവുകയോ, ആരെങ്കിലും നമ്മളെ പുകഴ്ത്തുമ്പോൾ പ്രൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് വിജൃംഭിതമാവുകയോ ഒന്നുമല്ല. ആ സമനിലത, മനസ്സിൻ്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തി നമുക്ക് ജീവിതത്തിലെ ഏത് പ്രശ്നങ്ങളെയും നേരിടാനുള്ള കഴിവ്, ജീവിതത്തിൽ എന്തിനേയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയണം. പലർക്കും അസഹിഷ്ണുതയുണ്ട്, അല്ലേ? നമ്മൾ സഹിഷ്ണുക്കളായിരിക്കണം, എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കണം. അതിന് ദ്യോതകമാണ് ഈ വലിയ വയറ്. അതുപോലെ ഗണപതി സങ്കല്പത്തിൽ ഇത് കൂടുതൽ പറയാനിവിടെ സമയം എനിക്ക്, മറ്റു പ്രഭാഷകരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഗണപതിയുടെ ആ സങ്കല്പത്തിൽ ഒരു കയ്യിൽ മഴുവാണ്, മഴു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോടാലി എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്സ് ആണ്, വേറൊരു കയ്യിൽ റോപ്പാണ്, കയറ്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് ലൗകികതയോടുള്ള അമിതമായിട്ടുള്ള ആസക്തി, ആ സംഘം, അതാവുന്ന ആ വേര്, അതിനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മുറിച്ച് കളയാണ്, മഴുകൊണ്ട് മുറിച്ച് കളയുന്നു. എന്നിട്ട് ആ റോപ്പ് കയറിട്ട് നമ്മളെ ഭഗവാങ്കിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ വളരെ ധ്യാനാത്മകമായിട്ട് ഇത് ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. ഒരു ഗ്രോസ് ബുദ്ധിയോട്, ഒരു സ്ഥൂല ബുദ്ധിയോട് അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷേ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വ്യാസൻ എന്ന ആ മഹാപുരുഷൻ, നമ്മുടെ ഇതിഹാസകാരൻ വ്യാസഭഗവാൻ ആണ് പുരാണങ്ങളെല്ലാം രചിച്ചത്. ആ പുരാണങ്ങളിലാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വാസ്തവത്തിൽ ഭാവാത്മകമായിട്ടുള്ള ചിത്രീകരണമുള്ളത്. അപ്പം ഗണപതിയുടെ രൂപം ഇങ്ങനെ. പിന്നെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഗണപതിയുടെ ഭാര്യമാർ, ഗണപതിക്ക് 2 ഭാര്യമാരുണ്ടല്ലേ? ആരാണ്? സിദ്ധിയും ബുദ്ധിയും. ഒന്ന് സിദ്ധി, മറ്റത് ബുദ്ധി.
ഇത് രണ്ടും വേണം. ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ബുദ്ധി കൊണ്ട് അറിവ് നേടുന്നു അല്ലേ, നോളജ്, തിയറി, സിദ്ധാന്തമെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു, ജ്ഞാനം നമ്മൾ ആർജിക്കുന്നു. പക്ഷെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല, അറിവ് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല. പിന്നെയോ ആ അറിവ് സിദ്ധിയായിട്ട് തീരണം, സിദ്ധിയായിട്ട് തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് വരണം. പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ വലിയ ബുദ്ധിമാനാണ്, ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് നേടി അല്ലേ, നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് നേടിയ പലരും വാസ്തവത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ ഫെയിലിയറാണ്. ഈ മാർക്ക് മാത്രം വാങ്ങിയാൽ പോരാ, അത് ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം, പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അവിടെയാണ് ബുദ്ധിയുടെയും നൈപുണിയുടെയും സമ്മേളനം. സിദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈപുണ്യമാണ്. നമ്മൾ പറയാം സ്കിൽ അല്ലേ, മോദി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അപ് സ്കില്ലിംഗ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? നമ്മൾ അറിവ് മാത്രം, ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ള ആ അറിവ് മാത്രം കണ്ഠസ്ഥമാക്കിയിട്ട് ഹൃദയസ്ഥമാക്കിയിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ട് മാർക്ക് വാങ്ങിയാൽ പോരാ, അതിൻ്റെ പ്രായോഗിക തലം, അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ആ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ ഗണപതി തത്വം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരും. ഗണപതി എന്ന സാധകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗണപതി എന്ന ഭഗവാൻ, അപ്പോൾ രണ്ടുമുണ്ട്. ഒരു ജീവനുമുണ്ട് ഈശ്വരനുമുണ്ട്, രണ്ടും ഗണപതിയിലുണ്ട്. ജീവൻ ഒരു ഈശ്വരങ്കിലേക്ക് പോകുന്നു, അതിനുള്ള മാർഗദർശകനാണ് ഗണപതി. അപ്പോൾ ഗണപതി ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് അറിവ് മാത്രം പോരാ, ആ അറിവ് പ്രായോഗികതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? സിദ്ധിയും വേണം. സിദ്ധി എന്താണ്? സ്കിൽ, ആപ്ലിക്കേഷൻ, നൈപുണ്യം. അപ്പം അറിവും നൈപുണ്യം ഇന്നിപ്പം നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയിലൊക്കെ ഇത് വളരെ സ്പഷ്ടമായിട്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അപ്സ്കില്ലിങ്ങിന് ഇത്ര പ്രാധാന്യം. സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലുമൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ, പ്രയോഗത്തിലൂടെ, പ്രവൃത്തി പദ്ധതികളിലൂടെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകത്തിലുള്ള അറിവ് മാത്രമേ ബഹാറ്റ് ചെയ്തും എഴുതും മാർക്ക് വാങ്ങും, പോരാ. നൈപുണ്യം, സ്കിൽ ആർജിക്കണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അതിമഹത്തായിട്ടുള്ള പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആണ് നമുക്ക് ഈ ഗണപതി വിഗ്രഹ സങ്കല്പത്തിലൂടെ വ്യാസഭഗവാൻ നൽകുന്നത്. വ്യാസഭഗവാന്റെ മഹാഭാരതം വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ഒരു സംഗതി പിടികിട്ടും. അതായത് ഭഗവാൻ അവിടെ തന്നെ അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇതിലില്ലാത്ത അറിവൊന്നും ലോകത്തൊരിടത്തുമില്ല. ഇതിലുള്ളത് പലയിടത്തും ശകലങ്ങളായിട്ട് കാണും, പക്ഷേ ഇതിലില്ലാത്ത മറ്റൊരിടത്തുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ആധുനിക ലോകമായിക്കൊള്ളട്ടെ, ഇന്നിപ്പോൾ സൈബർ യുഗമായിക്കൊള്ളട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ കാലമായിക്കൊള്ളട്ടെ, എന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും വ്യാസൻ പറഞ്ഞതിന് അപ്പുറമൊന്നുമില്ല. അത് അതിശയോക്തിയല്ല. വ്യാസൻ ഇതെല്ലാം ഇപ്പം ഈ എയർക്രാഫ്റ്റ്, സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് എന്നൊക്കെ ഇന്നിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ നേട്ടങ്ങൾ നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗങ്ങളിൽ വലിയ വിജയങ്ങൾ നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എങ്കിൽ കൂടി വ്യാസഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ പരമമായിട്ടുള്ള സത്യം, ഏകവും അദ്വൈതവുമായിട്ടുള്ള സത്യത്തിന് അപ്പുറം ഒന്നുമില്ല. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മായാലോകത്തിൽ പലതുമാകാം. അവിടെ അപാരമായിട്ടുള്ള സാധ്യതയാണ്, അപരിമിതമായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളാണ് അവിടെയുള്ളത്. കാരണം എന്താ? മായിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇതെല്ലാം സാധിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ജീവൻ സുഭഗമാവണമെങ്കിൽ, സുന്ദരമാവണമെങ്കിൽ, ധന്യമാവണമെങ്കിൽ, ആനന്ദപൂർണ്ണമാവണമെങ്കിൽ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ കാര്യക്ഷമതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ, ജീവിക്കണമെങ്കിൽ, സാർത്ഥകമായിട്ട് സഫലമായിട്ട് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഗണപതി തത്വം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ, അതിൻ്റെ പ്രതീകാത്മകതയിൽ ഉൾക്കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും, ഓ വ്യാസഭഗവാന്റെ ആണ് വിശാല ബുദ്ധേഹേ, വിശാല ബുദ്ധി എന്നാണ് ഭഗവാൻ വ്യാസനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ വ്യാസൻ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ധ്യാന ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, നമോസ്തുതേ വ്യാസവിശാല ബുദ്ധേ ഫുല്ലാരവിന്ദായത പത്രനേത്ര എന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ എല്ലാം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് അറിവിനെയാണ്. അപ്പം ഈ അറിവാണ് നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ വിഗ്രഹ സങ്കല്പങ്ങളിലൂടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഏത് സങ്കല്പം എടുത്തുകൊള്ളൂ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, സുബ്രഹ്മണ്യൻ്റെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ദേവിയുടെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ഭദ്രകാളിയുടെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ആരുടെ സങ്കല്പങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിലും ഈ സാർത്ഥകമായിട്ടുള്ള പലതുമുണ്ട്. പക്ഷെ സാധാരണക്കാർക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല. നമ്മൾ സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഗണപതി അല്ലെങ്കിൽ ശിവൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു അത് ഭഗവാന്റെ പ്രതീകങ്ങളാണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രതിമകളാണ്. ആ പ്രതിമയിൽ നിന്നും നമ്മൾ പ്രതീകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരണം. പ്രതിമ മാത്രം കണ്ടാൽ പോരാ,
പ്രതിമയിൽ നിന്നും പ്രതീകങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്നെ ആ തത്വത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് ആ ഏകവും അദ്വൈതവും ആയിട്ടുള്ള പരമ സത്യത്തെ നമ്മൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതും ആ സത്യമായിട്ട് തീരുന്നതും. ഏതായാലും ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ അത്യന്തം പവിത്രമായിട്ടുള്ള ഈ ബ്രഹ്മകലശോത്സവവും അതുപോലെ തന്നെ മൂടപ്പ സേവയും ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ വാസ്തവത്തിൽ വിശാലമാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അറിവുകളുടെ അപാരമായിട്ടുള്ള മേഖലകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചക്രവാളങ്ങൾ നമുക്ക് തുറന്നു തരേണ്ടതാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭക്തരാണ്, നമുക്ക് ധാരാളം ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നമ്മളെന്താ പറയുന്നത്, പ്രാർത്ഥിക്കും, എനിക്ക് അത് സാധിച്ചു തരണം, ഇത് സാധിച്ചു തരണേ, എ ചാർട്ടർ ഓഫ് ഡിമാൻഡ്സ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കും. ഭഗവാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ അർഹതയ്ക്കനുസരിച്ച് സാധിച്ചു തരുന്നു. പക്ഷേ അപൂർവം ചില വ്യക്തികളുണ്ട്, അവർ ചെന്ന് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ, എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കണേ. ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടെങ്കിലാണ് പിന്നെ മനസ്സ് വിക്ഷുബ്ധമാകുന്നത്. മനസ്സ് ക്ഷോഭരഹിതമാവണമെങ്കിൽ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം പോയിപ്പോണം. ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ജീവിതമാണെന്ന് ചോദിക്കും അല്ലേ. ആഗ്രഹം എല്ലാം സഫലമായിട്ട് തീരുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ, ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശേ തിഷ്ഠതി എന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതായി പോകുന്നത്. കാരണം എന്താ, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പൂർണ്ണത അനുഭവപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പൂർണ്ണത അനുഭവപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ലൗകികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോട് വിരക്തിയാണ്, നിസ്സംഗതയാണ്, അതിനുള്ള ഒരാസക്തിയുമില്ല. പിന്നെ ആകതെ സ്വാഗതം കുര്യാത്, വരുന്നതിനെ സ്വീകരിക്കും, ഇനി വന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നമ്മുടെ അന്തരംഗം, നമ്മുടെ അകം എപ്പോഴും ശാന്തമാണ്, സുന്ദരമാണ്. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതാണ്. ആ ശാന്തസുന്ദരമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ഭഗവത് സാന്നിധ്യം അവിടെ അനുഭവപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഈ വിഗ്രഹാരാധന ഒരു തുടക്കമാണ്. വിഗ്രഹാരാധനയിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങി പ്രതിമയെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നു. പ്രതിമയുടെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ അഹം, തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ, ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഈ അഹങ്കാര നിരാസമാണ് എല്ലാ ആധ്യാത്മിക സാധനങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം. ഞാൻ 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 എന്ന ഭാവം ശിവഭഗവാന്റെ പറഞ്ഞില്ലേ, ശിവൻ ആ അഹങ്കാരത്തെയാണ്, ആ സർപ്പത്തെയാണ് ഭൂഷണമായിട്ട്. ആ ഭൂഷണം നമ്മളും നമുക്ക് അനുകരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നമ്മളിലുള്ള കഴിവുകൾ, ഞാൻ ബുദ്ധിമാനാണ്, ഞാൻ കായികശേഷിയുള്ളവനാണ്, ഞാൻ സുന്ദരനാണ്, സുന്ദരിയാണ് ഇത്യാദി അഹങ്കാരങ്ങൾ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കി നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരം തരുന്ന കഴിവുകൾ അത് പരാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുക. ലോകസേവനത്തിനായിട്ട്, ലോക സംഗ്രഹത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കുക. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം കണ്ടെത്തുന്നവരെ നമ്മുടെ ജീവിതം സുഭഗവും സുന്ദരവുമായിരിക്കും. ഇനി ലക്ഷ്യം കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാർത്ഥകത വന്നു, സാഫല്യം വന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പുണ്യദിനങ്ങൾ, ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പരിപാടികൾ നമുക്കേവർക്കും ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള സാന്ത്വനം ഏകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ, മഹാക്ഷേത്ര സമുച്ചയത്തിൻ്റെ നവീകരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 4-5 വർഷമായിട്ട് നടക്കുന്നതാണ്. അതിന് പല വിഘ്നങ്ങളും വന്നു. ഈ പരിപാടി ഇവിടെ നടത്താൻ എനിക്കറിയാം. നമ്മളതിൻ്റെ സംഘാടകരുമായിട്ട് എപ്പോഴും ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. അവർ നമ്മളെ പലപ്പോഴും വന്ന് കണ്ടിരുന്നു. അപ്പം നമ്മളവരോട് പറഞ്ഞതാണ്, ശ്രേയാംസി ബഹുവിഘ്നാനി, ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നടക്കുമ്പോൾ, സൽപരിപാടികൾ നടക്കുമ്പോൾ, നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിന് ധാരാളം തടസ്സങ്ങൾ, ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം ശ്രേയാംസി ബഹുവിഘ്നാനി, പക്ഷേ അവയൊക്കെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള ആ ശേഷി നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് നൽകി അവരെല്ലാം അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ന് ഈ 27 തൊട്ട് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിപാടികളുടെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് തീർന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഭാഗഭാക്കുകളായിട്ട് എല്ലാ ഭക്തർക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ, പരിപാടിയുടെ സംഘടനയുടെ ഭാരവാഹികൾ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സേവികമാർക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയംഗമായിട്ടുള്ള അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേർന്നുകൊള്ളുന്നു. എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേർന്നുകൊള്ളുന്നു. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം
സിദ്ധിവിനായകൻ്റെ അനുഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീമദ് അനന്തേശ്വരൻ്റെ അനുഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം, ഹരി ഓം. ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತ ಭಗವಂತನನ್ನು ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆವಾಹಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಆ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇಂದು ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಅಲಂಕಾರವನ್ನಾಗಿಸಿದ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ಪದ ದರ್ಪವನ್ನು ಅಣಗಿಸಿದನೋ ಅಂತೆ ಮಾನವ ತನ್ನ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ತನ್ನ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ, ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ಸ್ವರೂಪ ವರ್ಣನೆಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿದ, ಸ್ವಸ್ಥ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಈ ತತ್ವ ಚಿಂತನೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿವಿಕ್ತಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಮುಂದೆ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಪ್ರಾಂತ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪದ್ಮಾರ್ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಅನ್ಯಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ಇವರು ಖ್ಯಾತ ವಾಗ್ಮಿಗಳು, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು, ಸುಧಾರಕರು ಆಗಿದ್ದು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಪೂರ್ಣ ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜನಜಾಗೃತಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಇವರದ್ದು. ಸ್ವರಾಜ್ಯ 75 ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕು ತೆರೆದ ಮನಸ್ಸು ಎಂಬ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ವೈಚಾರಿಕ ಕೃತಿಗಳು ಜನಜಾಗೃತಿಗೈಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ 15 ವರ್ಷಗಳ ವಿದ್ಯಾದಾನದ ವೇಳೆ 5,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು CET ಹಾಗೂ ಇತರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ಇವರದ್ದು. ನಮಸ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಎನ್ನುವ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಯುವ ಸಂಘಟನೆಯ ಸ್ಥಾಪಕರು, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿ ಇವರು ಗೈದಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ. 106 ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ಥಾಪಕ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು, 1000 ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸದಸ್ಯರು, 106 ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಗಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಪ್ರಾಂತ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿ ಪ್ರಖರ ದೇಶಭಕ್ತರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಪದ್ಮಾರ್ ಇವರು ಮೂಲತಃ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಅಗಲ್ಪಾಡಿಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಂದ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷಣ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮ ಪೂಜನೀಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜನ ಸಮಾಜದ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ತಾಯಂದಿರೇ, ಮಕ್ಕಳೇ, ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಈ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು: ಚೈತನ್ಯ ವರ್ಧನೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಮೈಕ್ ಇದೆ, ಅನೇಕ ಉಪಕರಣಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಬೇಕು, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೇಕು, ವಿದ್ಯುತ್ ಚೈತನ್ಯ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ರೀತಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ತಂದರು. ಮಧೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಪ್ಪ ಸೇವೆ 32 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇತಿಹಾಸದ ಕೆಲವು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ 1795ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮೂಡಪ್ಪ ಸೇವೆ ಆಯಿತು ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಆಗಿರಬಹುದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರ್ ಅವರ ಲೇಖನವನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 230 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮೂಡಪ್ಪ ಸೇವೆಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ಈ ಪರಿಸರ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 10-12 ಪೀಳಿಗೆ, ಜನರೇಷನ್ಸ್ ನಿಂದ ಇದನ್ನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾತ ಮುತ್ತಾತಂದ್ರ ಕಾಲದಿಂದ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವಿದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಅಥವಾ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವಿದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪುಣ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಲೇ ಅನ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೇಂದ್ರಿತ ಬದುಕನ್ನ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೊಠಡಿ ಇದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸ್ತೀವಿ. ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನ ನೆಡುವ ಮೂಲಕ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ.
ಈಶಾವಾಸ್ಯಂ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದರು. ಕಣ ಕಣದಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೇಂದ್ರಿತ ಬದುಕನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸುವುದು ಯಾಕೆ? ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ H ಮತ್ತು O ಇದ್ರೂ ಕೂಡ H2O ಸೇರಿದ್ರೆ ನೀರಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೇಕಾದಾಗ ನೀರನ್ನೇ ನಾವು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು. ಭಗವಂತ ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಿ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯವಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವತಾರಾಧನೆಯ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆಯ ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನಮಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಹಿಂದೆ ಮನುಷ್ಯ ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಊರಿನಲ್ಲಿ 10 ಮಂದಿ 10 ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರವರ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಾವು ಮುಳುಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಡೀ ಊರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಾಜವಾಗಿ ರೂಪ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾ ಹೋದರು. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಊರಿನ ಒಟ್ಟು ಸೇರುವಿಕೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಏಕತೆ, ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಯಾವುದು? ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೇಂದ್ರಿತ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ತನಕ, ಗುಜರಾತ್ನಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲದ ಹಳ್ಳಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವರು ಯಾರು? ಆ ಕಾಲದ ಒಂದು ಕಾಲದ ಹಿರಿಯರು. ಮಧುರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಲಿದೀವಿ. ಮದರು ಮಾತೆಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ, ಆ ಪುಣ್ಯ ಮಾತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಆ ನಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮದನಂತೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಇಬ್ಬರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಊರಿಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಿಂತಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೇಂದ್ರಿತ ಬದುಕು ಭಾರತದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ರು. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 4 ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ: ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ. ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಚಿಂತನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಥಿಯರಿಕಲ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳಿರ್ತಾವೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದರು, ಆನೋ ಭದ್ರ ಕೃತವೋ ಯಂತು ವಿಶ್ವತಃ ಏಕಂ ಸತ್ ವಿಪ್ರ ಬಹುಧಾ ವದಂತಿ. ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನ ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ತಾತ್ವಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳೇನಿದೆ, ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಖಿಗಳಾಗ್ಲಿ, ಈ ರೀತಿಯ ಚಿಂತನೆಗಳು ಧರ್ಮದ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಚಿಂತನೆಗಳು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ, ಆಚರಣೆಗೆ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೇಕಾ? ಧರ್ಮದ ಪಾಲನೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ 3 ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ರು: ಸತ್ಯಂ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಚರಣೆಗೆ ತರಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಬೇಕು. ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಬೇಕು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಬೇಕು. ಆ ಸಮಾಜ ವಿಸ್ತೃತ ಆಗ್ತಾ 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 ಅದನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಭೂಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಸಮಾನ ಆಚಾರ, ಸಮಾನ ವಿಚಾರ, ಸಮಾನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಒಂದು ಜನರು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗಣಪತಿ ಅನ್ನುವ ದೇವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿದೆ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದದ್ದಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಗಣಪತಿ ಆದ್ಯ ಪೂಜಕ ದೇವರು, ಈ ಭಾವನೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯ ತಪ್ಪಲಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಗುಜರಾತಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಆಚರಣೆ ಸಮಾಜ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪದ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ 4 ಅಂಶಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ಯಾವುದು? ಧರ್ಮನೂ ಇದೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿನೂ ಇದೆ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೇಂದ್ರಿತ ಬದುಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ ಅನೇಕ ವಿದೇಶಿ ವಿಧರ್ಮಿ ರಾಜರಿಗೆ ಭಾರತವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಮೊದಲು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ, ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಮೇಲೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಗ್ರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಗ್ರೀಸ್ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಆ ದೇಶನೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ಹಳೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಪೋಲೋ, ಪ್ಯಾರಗನ್, ವೀನಸ್ ಅನ್ನುವ ಹೆಣ್ಣು ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಪೂಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇವತ್ತಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ರೋಮ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ನಾಶ ಆಯಿತು. ಹಾಗೇನೆ ನೀವು ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯಾ, ಮೆಸೊಪೊಟೇಮಿಯಾ ಅದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಯನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇವತ್ತು ಕ್ಷೀಣಿಸಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಎಬಾರಿಜಿನಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಇಡೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಶ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ಆಯಿತು. ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮ ಮಂದಿರವನ್ನು ಕೂಡ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೋಮನಾಥ ಮಂದಿರದ ಮೇಲೆ 17 ಬಾರಿ ದಾಳಿ ಆದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಧುರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಬ್ಬ ಮತಾಂಧ ರಾಜನ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂತಹ ಒಂದು ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜನ ಖಡ್ಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅದೇನೋ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು ವಿಧರ್ಮಿ ವಿದೇಶಿ ರಾಜರುಗಳು. ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಶ ಆದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಜನರು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಾಮ ಮಂದಿರ ಧ್ವಂಸ ಆಯಿತು, ಆದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 22ನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಅಯೋಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ಮತ್ತೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಿತು. ಸೋಮನಾಥ ಮಂದಿರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆಯಿತು. ನಾವು ಮದರಂತೇಶ್ವರನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶಿವನ 12 ದ್ವಾದಶ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗದ ಮೊದಲ ದೇವಸ್ಥಾನನೇ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರೇ ಸೋಮನಾಥಂಚ ಶ್ರೀಶೈಲೇ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಗುಜರಾತಿನ ಸೋಮನಾಥ, ಅಲ್ಲಿಗೂ ದಾಳಿ ಆಯಿತು. ಕಾಶಿಯ ವಿಶ್ವನಾಥ, ಅಲ್ಲಿಗೂ ದಾಳಿ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ. ಹೀಗೆ ಮಂದಿರಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ನವೀಕರಿಸುವ, ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ವೇಗ ಕೊಟ್ಟವರೇ ಇಂದೋರ್ನ ಮಹಾರಾಣಿ ಅಹಲ್ಯಾಬಾಯಿ ಹೋಳ್ಕರ್. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅವರ 300ನೇ ಜಯಂತಿಯನ್ನ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಹಲ್ಯಾಬಾಯಿ ಹೋಳ್ಕರ್ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಅನೇಕ ದಕ್ಷಿಣ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ, ನವೀಕರಿಸುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳೇ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಗತಿಶೀಲತೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು. ಸಮಾಜದ ಏಕತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಸಮಾಜದ ವರ್ಗನು ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಏಕತೆಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಗತಿಶೀಲತೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ. ಇದಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಅದನ್ನ ಡೈನಮಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈನೆಟಿಕ್. ಗತಿಶೀಲತೆ ಉಳ್ಳದ್ದು ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತನಾಶೀಲ ಸಮಾಜ. ನಮ್ದು ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲ, ಇದು ಹೀಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ.
ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಸತು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅದು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ದು. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕಾಲಾತೀತವಾದದ್ದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಸೂಟಬಲ್ ಇದೆ, ಅದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪರಿವರ್ತನಾಶೀಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಿಂದೆ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಹಿಂದೆ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎತ್ತಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಕಾರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಯುಧ ಪೂಜೆಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಕಾಲಾನುಕೂಲ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಲಕ್ಷಣ. ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು, ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸದಾ ಪರಿವರ್ತನಶೀಲ ಸಮಾಜ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವಿ ಸತಿ ಸಹಗಮನ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು, ಈಗ ಇದೆಯೇ? ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ. ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಿಶೆ, ದೃಷ್ಟಿ ಇದನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ದೇಗುಲಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಡಗಳು ಹೊಸ್ತಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಗತ್ತೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಲಕ್ಷಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಂದಾಗ ಕೇವಲ ಕಟ್ಟಡದ ಪುನರ್ರಚನೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಪುನರ್ರಚನೆ, ಆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಪುನರ್ರಚನೆ. ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದು ಬೇಕು, ಕಾಲ ಯೋಗ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲಕ್ಷಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಲನಶೀಲತೆ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಡೈನಮಿಸಮ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ. ಅದನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕೊಟ್ಟಿದೆ? ಮನುಷ್ಯ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ. ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದಲ್ಲೇ ಮನು ಅಂದ್ರೆ ಥಿಂಕರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆತನ ಯೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನುವೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಸಮಾಜ ಅಪೇಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ 5 ರೀತಿಯ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳಿದೆ. ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದಾಗ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಒಂದು ವಿಸ್ತೃತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆದಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಒಂದು 5 ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದೇ ಅನ್ನಪ್ರದಾನ. ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳು ಯಾರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರ ಭೌತಿಕ ಹಸಿವನ್ನ ತಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ, ಅದನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕರ್ತವ್ಯದ ಭಾಗ. ಅದು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ. ಮುಂದುವರಿಸಲ ಆಯ್ತು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ, ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವ ಇದೆ. ಅನ್ನಂ ಬಹುಕುರ್ವೀತ, ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರ. ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಪಕ್ಕನೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮಂದಿರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅನ್ನಪೂರ್ಣಿ ಇದ್ದು. ಶಿವ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆನೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ, ಸದಾಪೂರ್ಣೆ, ಶಂಕರ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಶಿವ ಇದ್ದಾನೆ, ಶಿವನ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇವಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನ್ನ ಪ್ರದಾನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಆಗಿದೆ, ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಂ ಯಂತು ನದೆಯೋ ವರ್ಷಂತು ಪ್ರಜನ್ಯಾಹ. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಅನ್ನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾರಿ 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 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅನ್ನವತಾಂ ಮೋದನವತಾಂ ಮಾಮಿಕ್ಷವತಾಂ ಏಷಾಂ ರಾಜಾ ಭೂಯಾಸಂ ಓದನ ಮುಭ್ರವತೆ ಪರಮೇಷ್ಟೀವ ಏಷ ಯದೋದನಃ. ಅನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು
ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ವೇದಕಾಲೀನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅನ್ನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ತಯಾರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ವಿಜ್ಞಾನದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ವಿಜ್ಞಾನದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೋಶಗಳು, ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಬದುಕಿ ಸಾಯತ್ತೆ. ನಾವು ದಿನಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳು, ಅದು ಸತ್ತು ಹೊಸ ಕೋಶಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ನ್ಯೂರಾನ್, ನರಕೋಶ ಬಿಟ್ರೆ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಕೋಶಗಳು ಹೊಸತಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ರಕ್ತ ಕೊಟ್ರೆ 4 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ RBC, ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ ಹೊಸತಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ 5-6 ತಿಂಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕೋಶಗಳು ಸತ್ತು ಹೊಸತಾದ ಸೆಲ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಅನ್ನ, ಆಹಾರ. ನಾವು ತಿಂದ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತೋ? ಅದು ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ಆಯ್ತು, ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾಂಸ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಅನ್ನವನ್ನ ನಾವು ಅನ್ನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಕರೀವಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ. ಹೊಸ ಕೋಶವನ್ನ, ಹೊಸ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳನ್ನ, ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನಕ್ಕಿರುವ ಕಾರಣ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನ ಜೋಡಿಸಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವನ್ನಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನ ಪ್ರದಾನವನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಎರಡನೆಯದು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದಾಗ ಇವತ್ತಿನ ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಆ ಥರದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಅದೀಗ ಆಧುನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅನೇಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಮಠಗಳು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ವೇದ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸನಾತನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪರಂಪರೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ವೇದ ಪಾಠ ಶಾಲೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಿಂದೂ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ ಏನು? ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಸಿಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚತುರ್ವೇದ ಪುರಾಣಾನಿ ಸರ್ವೋಪನಿಷದಸ್ತಥ ರಾಮಾಯಣಂ ಭಾರತಂಚ ಗೀತಾ ಸದ್ದರ್ಶನಾನಿ ಚ ಜೈನಾಗಮ ತ್ರಿಪಿಟಕ ಗುರು ಗ್ರಂಥ ಸತಾಂಗಿರ ಏಷ ಜ್ಞಾನ ನಿಧಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರದ್ಧೇಯೋ ಹೃದಯ ಸರ್ವದಾ. ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನದ ನಿಧಿ ಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕು. ಅದು ಚತುರ್ವೇದ, 4 ವೇದಗಳಿಂದಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು 4 ವೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಂಪರೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತೋ, ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಂಠಿತ ಆಯಿತು. 4 ವೇದಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಲ್ಲೆವು: ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ಅಥರ್ವಣ ವೇದ. ಹಿಂದೆ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಆ ವೇದಗಳಿಗಿದ್ದಂಥ ಶಾಖೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಋಗ್ವೇದಕ್ಕೆ 21 ಶಾಖೆಗಳಿತ್ತು. ನಂತರ ಬಂದಂತಹ ಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ 100 ಶಾಖೆಗಳಿತ್ತು. ಸಾಮವೇದಕ್ಕೆ 1000 ಶಾಖೆಗಳಿತ್ತು. ಅಥರ್ವ ವೇದಕ್ಕೆ 9 ಶಾಖೆಗಳಿತ್ತು. 4 ವೇದಗಳನ್ನು ಸೇರಿದರೆ 1130 ಶಾಖೆಗಳಿದ್ದಂತಹ ವೇದ ಕಾಲೀನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜನರು ನಾವು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅವೈಲೇಬಲ್, ಉಪಲಬ್ಧಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವೇದಗಳು ಎಷ್ಟು, ಶಾಖೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 12 ಮಾತ್ರ. 1130ರಲ್ಲಿ 12 ಮಾತ್ರ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬಲ್ವಿ. ಉಳಿದದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? ಆ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂಠಿತ ಆಯಿತು. 2,500-3 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಆಕ್ರಮಣ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಆದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕುಂಠಿತ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ವೇದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಆಗಬೇಕಾದ ಕೇಂದ್ರ ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಲೆ, ಸಂಗೀತ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ, ಅನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಮೇಳಗಳು, ಯಕ್ಷಗಾನ ಈ ಕಡೆ ಕರಾವಳಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೂಲಕ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಂದೋಲನ. ಜನರಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೂಲಕ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ, ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೂಲಕ ಶಿವನ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಪಾಠ ಇದೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂದಾಗ ಇದೇ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥಿಸುಬ್ಬ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಧುರ ವಿಘ್ನೇಶನನ್ನ ಕೂಡ ನೆನಪಿಸ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರವಾಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ, ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಮಾನವೀಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಉತ್ತರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವೇದಗಳಲ್ಲಿತ್ತು. ಸ್ವಾಮಿ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಯವರು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವೇದಾಸ್.
ವೇದಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಅಂತ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, ಈಗಾಗಲೇ ಗಣಪತಿ ಅನ್ನುವ ಮಿತ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ರೀತಿಯ 1000 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ವೇದಗಳಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಯವರು ಅವತ್ತೇ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರು. 3ನೇ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಜನರು ಬದುಕಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕಾರಯುಕ್ತರಾಗಿರಬೇಕು. ಕೇವಲ ಆರೋಗ್ಯ ಇದ್ರೆ ಸಾಲದು. ಆರೋಗ್ಯದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪರಸ್ಪರ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಅವರ ಸಂವಹನ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕಿದ್ರೆ ಅನೇಕ ಶಿಸ್ತುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅನೇಕ ಡೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಬಾರದು, ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ನಾವಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರಬಹುದು. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೇಶ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಏನು, ದೊಡ್ಡವರ ಬಗ್ಗೆ, ಹಿರಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬೋಧೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇ ವಿಷ್ಣು ಯಾಮ ದೇವಾ ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇತ್ ಮಾಕ್ಷಭಿರ್ ಯಜತ್ತಾ, ವೇದದ ಒಂದು ಮಾತು. ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಕಿವಿ, ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೆ. ಹಾಗೇನೆ ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇತ್. ಪಶ್ಯೇತ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡುವುದು. ಕಣ್ಣಿಂದ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು? ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನೋಡುವ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕೇಳುವ ಆ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ? ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರು. ಇದೇ ಮಧುರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರೆದಿದ್ರು, ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲದ ಗುಡಿಯ ಸುತ್ತಿದರ ಪದವೇನು, ಎತ್ತು ತಾ ನಿತ್ಯ ಹೊತ್ತು ಗಾಣವಕ್ಕೆ ಸುತ್ತು ಬಂದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಚಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧತೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನ. ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಾತೃವತ್ ಪರದಾರೇಶು, ಪರಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ತಾಯಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು. ಪರದ್ರವ್ಯೇಶು ಲೋಷ್ಠವತ್, ಪರ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ದ್ರವ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಮಣ್ಣಿನ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆಚಾರ ಸಂಹಿತೆಗಳು, ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕನ್ನತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಗಳು. ಮಾತೃವತ್ ಪರದಾರೇಶು ಅಂದಾಗ ಪರಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ತಾಯಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ತ್ರೀಯ ಶೋಷಣೆ ಆಗತ್ತಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ? ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗತ್ತಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ಅಮ್ಮ, ತಾಯಿ ಅಂತ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರನ್ನ ಆದರದಿಂದ ಕಂಡಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾಜ ನಮ್ದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ದುಡ್ಡು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಮಣ್ಣಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಲೋಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣು, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಾಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ, ದರೋಡೆ, ಡಕಾಯಿತಿ ಆಗತ್ತ? ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ದುಡ್ಡು ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಆಗತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಕೇಂದ್ರ ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನ. ಆ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ರು. ಮಹಾಭಾರತದ ಶಾಂತಿ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನ ರಾಜ್ಯಂ ನೈವ ರಾಜಾಸಿ. ಹೇಗಿತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೈವ ರಾಜಾಸೀತ್, ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನ ದಂಡ್ಯೋ ನ ದಾಂಡಿಕ, ದಂಡಿಸೋನು, ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವವನು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷೆ ಪಡೆಯೋನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಮಾಜ ನಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ರಾಜ್ಯ ಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವವನು ಬೇಕು, ಆಗೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಧರ್ಮೇಣ ಇವ ಪ್ರಜಾ ಸರ್ವೇ ರಕ್ಷಸ್ತಿಸ್ಪ ಪರಂಸ್ಪರಂ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಧರ್ಮವನ್ನ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಕಾರಣ ಸಮಾಜ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ನಾವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ, ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಹನ ಚಲಿಸಬೇಕು, ಅದು ನಿಯಮ, ಅದು ಧರ್ಮ, ಚಾಲನೆಯ ಧರ್ಮ. ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ.
ಪರಸ್ಪರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನನ್ನ ವೆಹಿಕಲ್ ನನ್ನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಅವಘಡಗಳಾಗತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಮಾಜ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು? ಪರಸ್ಪರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಂಡು ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನೇನು ಮಾಡಬಾರದು, ಈ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ತನಗೆ ತಾನು ಬೋಧಿಸಿಕೊಂಡು ಅನುಶಾಸನ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಮಾಜ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಕೇಂದ್ರನೇ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್, ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯೋಗ ವಾಸಿಷ್ಠ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆ. ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಕ್ರಿಯೆ ಇದೆಯಾ? ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆ ಪಕ್ಷಿಯ ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಅಂತ ಯೋಗ ವಾಸಿಷ್ಠ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಹಾರಬೇಕಿದ್ರೆ ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿ ಬಡಿಬೇಕು. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನನೂ ಬೇಕು, ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸು ಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಪಕ್ಷಿ ಹಾರತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಷಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಏಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಸಾಮರಸ್ಯ ಅಂದಾಗ ಸಮರಸತೆ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಮಾಜವನ್ನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿಸುವುದು, ಒಂದಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದನ್ನ ಸಾಮರಸ್ಯ, ಸಮರಸತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಏಕರೂಪದ್ದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಬದುಕನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಅವರವರ ಆಚಾರ, ಅವರವರ ವಿಚಾರ, ಅವರವರ ನಂಬಿಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಅದು ವಿವಾಹದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದೊಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಇದೆ. ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಪದ್ಧತಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮಗುವಿನ ನಾಮಕರಣ, ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಏಕರೂಪದ್ದಲ್ಲ, ಬಹುರೂಪದ್ದು. ಒಂದೊಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ, ಒಂದೊಂದು ದೇವರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಹುರೂಪದ ಸಮಾಜವನ್ನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣುವುದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಾಮರಸ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾರೂ ಶ್ರೇಷ್ಠರು, ಯಾರೂ ಕನಿಷ್ಠರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು. ಈ ಸಮಾನತೆಯ, ಸಮತೆಯ, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರೂ ಒಂದಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು, ಆ ರೀತಿಯ ಭಾವ ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾತಾಚ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವ ಪಿತಾಚ ಪರಮೇಶ್ವರವು ಬಾಂಧವಾಶ್ಚ ಶಿವಗಣಾಶ್ಚ ಸ್ವದೇಶೋ ಭುವನತ್ರಯಂ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನ ಮತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರನ ತಂದೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಾವು ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಿವಭಕ್ತನೂ ನನ್ನ ಬಂಧು. ಅವ ಆ ಜಾತಿ, ಇವನು ಈ ಜಾತಿಯನ್ನು ನೋಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇವನು ಈ ಥರದವನು, ಅವನು ಆ ಥರದವನು ನೋಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂಧುಗಳು ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಬಾಂಧವಾಶ್ಚ ಶಿವಗಣಾಶ್ಚ ಸ್ವದೇಶೋ ಭುವನತ್ರಯಂ, ಮೂರು ಲೋಕಗಳು ನನ್ನ ಸ್ವದೇಶ. ಈ ಭಾವನೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಸಾಮರಸ್ಯ ಅಂದಾಗ ಶಿವನ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಶಿವನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಶಿವ, ಪಾರ್ವತಿ, ಮಗ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮತ್ತು ಗಣಪತಿ ಸೇರಿದಂತಹ ಸಂತುಷ್ಟ ಕುಟುಂಬದ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಕ ಮಹಾಶಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಶಿವನ ಆ ಫೋಟೋವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಅನೇಕ ಸಂದೇಶಗಳದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಶಿವ ಸ್ಮಶಾನವಾಸಿ, ನಾಗಭೂಷಣನ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಯಿತು. ವಾಸುಕಿ ಕಂಠಭೂಷಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಹಾವು, ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ವಾಸ. ಆದರೆ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆಕೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಗೌರಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಗೌರ ವರ್ಣದವಳು, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದವಳು. ಶಿವ ಸ್ಮಶಾನವಾಸಿ, ಪಾರ್ವತಿ ಸರ್ವಾಲಂಕರಣ ಭೂಷಿತಿಯಾಗಿ ಶುಚಿಯಾಗಿ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಾವಿದರ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ. ಶಿವನ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಹಾವಿದೆ, ಗಣೇಶನ ವಾಹನ ಇಲಿ ಇದೆ. ಪಾರ್ವತಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಿಂಹಾರೂಢಯಾಗಿ ಬರ್ತಾಳೆ. ಶಿವನ ವಾಹನ ನಂದಿ ಇದೆ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ವಾಹನ ನವಿಲೆ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾವು, ಇಡೀ ದೇವರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾನ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಶ್ಲೋಕ.
ಪಾಯಾತ್ ಕಾಪಾಡಿ, ಪಾಯಾತ್ ಕುಮಾರ ಜನಕ ಶಶಿಖಂಡಮೌಳಿ ಶಂಕ ಪ್ರಭಶ್ಚ ನಿಧನಶ್ಚ ಗವೀಶಯಾನ ಗಂಗಾಂಚ ಪನ್ನಗಧರಶ್ಚ ಉಮಾವಿಲಾಸ ಆದ್ಯಕ್ಷರೇಣ ಸಹಿತೋ ರಪಿತೋಪಿ ದೇವ. ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಯಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪಾಡ್ಲಿ, ಕುಮಾರ ಜನಕ, ಕುಮಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಕುಮಾರ ಜನಕ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ತಂದೆ ಶಿವ. ಕುಮಾರದಲ್ಲಿ ಕು ಬಿಟ್ರೆ ಮಾರ ಜನಕ, ಮಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮನ್ಮಥ, ಮನ್ಮಥನ ತಂದೆ ವಿಷ್ಣು. ಶಶಿಖಂಡ ಮೌಳಿಹಿ, ಶಶಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರ, ಚಂದ್ರನನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದವನು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವ. ಶಶಿಖಂಡ ಮೌಳಿಯಲ್ಲಿ ಶ ಬಿಟ್ರೆ ಶಿಖಂಡ ಮೌಳಿ, ಶಿಖಂಡ ಅಂದ್ರೆ ನವಿಲುಗರಿ, ನವಿಲುಗರಿಯನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟವನು ಕೃಷ್ಣ, ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು. ಗಂಗಾಂಚ, ಗಂಗೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದವನು ಶಿವ. ಗಂಗಾಂಚದಲ್ಲಿ ಗಂ ಬಿಟ್ರೆ ಗಾಂಚ, ಗೋವನ್ನ ಸಲಹುವವನು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ವಿಷ್ಣು. ಪನ್ನಗಧರಶ್ಚ, ಪನ್ನಗ ಅಂದ್ರೆ ಹಾವು, ಹಾವನ್ನ ಧರಿಸಿದವನು ಶಿವ. ಪನ್ನಗದಲದಲ್ಲಿ ಪ ಬಿಟ್ರೆ ನಗದರ, ನಗ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ವತ, ಪರ್ವತವನ್ನು ಎತ್ತಿದವ ಗಿರಿಧರ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಶಿವ ವಿಷ್ಣು. ಹೀಗೆ ಯಾವ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಹೇಳಿ, ಆದ್ಯಕ್ಷರೇಣ ಸಹಿತೋ ರಪಿತೋಪಿ ದೇವ, ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ, ಶಿವ ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣು ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 12 ದ್ವಾದಶ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳಿದ್ದಾವೆ, 52 ಶಕ್ತಿ ಪೀಠಗಳಿದೆ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು. ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಬೌದ್ಧ ವಿಹಾರಗಳಿದೆ, ಜೈನ ಮಂದಿರಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಸಿಖ್ಖರ ಗುರುದ್ವಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರಗಳು ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪುವ ಸಮಾಜ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸಾಮರಸ್ಯ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ದ್ವೈತ, ಅದ್ವೈತ, ದ್ವೈತಾದ್ವೈತ, ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ, ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳು ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಂತ. ಆದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಘರ್ಷ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೇತಿ ನೇತಿ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪುವಂತಹ ಸಮಾಜ ನಮ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೇಂದ್ರ. ಅದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ 5ನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಅಂಶ, ಅದು ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ 2 ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದು, ವೆಲ್ ಬಿಹೇವ್ಡ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಮಾಜ ಯಾವತ್ತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಸಮಾಜನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂದಾಗ ಬಂದಾಗ 1897ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೀವು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರಿ, ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಆಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಮೆರಿಕ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಆನ್ ಇಕಾನಮಿ, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. ಯುರೋಪ್ ಈಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ. ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ, ನೀರು ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ, ಆಹಾರ ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಿದ್ರೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ ದೇಶಗಳ ಸ್ವಭಾವ. ಆದರೆ ಭಾರತದ ಸ್ವಭಾವ ಏನು? ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅಂಡ್ ರಿನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಸೇವೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗ, ಅದು ಭಾರತದ ಸ್ವಭಾವ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಭಾವ. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಪ್ಪುವ, ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತ, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಭಾವ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಆಧುನಿಕ ಬದುಕಿನ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಶಕ್ತಿಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಚಲಿತರಾಗಬಾರದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡುವ, ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ, ಸಮಾಜದ ಹಸಿವನ್ನು ಕಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಆ ಸ್ವಭಾವ ಏನಿದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸ್ವಭಾವ. ಹಾಗಾಗಿ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಸಮಾಜದ್ದು ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮೂಲ ಸ್ವಭಾವ ಶಾಂತಿಯ ಸ್ವಭಾವ, ಧರ್ಮದ ಸ್ವಭಾವ. ಧರ್ಮದ ಸ್ವಭಾವ ಅಂದಾಗ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲರದನ್ನು ಕೇಳಿದೀವಿ. ಧೃತಿ, ಕ್ಷಮ, ದಮಮಸ್ತೇಯಂ, ಶೌಚಂ, ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ, ಧಿ ವಿದ್ಯಾ ಸತ್ಯಮಕ್ರೋಧಂ, ದಶಕಂ ಧರ್ಮ ಲಕ್ಷಣಂ. 10 ರೀತಿಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು.
ಧೃತಿ, ನಾವು ಭಯಪಡಬಾರದು. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಫಿಯರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಅಭಿ ಅಭಿ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಬಡಿದೆಪ್ಪಿಸಿ, ಯಾರಿಗೂ ಭಯಪಡಬೇಡಿ, ಆ ರೀತಿಯ ಧೃತಿ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಕ್ಷಮ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಗುಣ. ದಮ, ನಮಗೆ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ದುರಾಸೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಡಿವಾಳ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಆಸ್ತೇಯ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಚಿಂತನೆ ನಮಗೆ ಬೇರಬೇಕು. ಶೌಚ, ಶೌಚ ಅಂದಾಗ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಶುಚಿತ್ವ ಮತ್ತು ಅಂತರಂಗದ ಮಾನಸಿಕ ಶುಚಿತ್ವ. ಕೆಲವರು ಹೊರಗಡೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಒಳಗಡೆ ಮನದ ಮಾಲಿನ್ಯಗಳು ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ, ಷಡ್ವರ್ಗಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಹಂಕಾರದ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಶುಚಿತ್ವನು ಕೂಡ ಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆಯುವ ಒಂದು ಶುಚಿತ್ವ, ಅಂತರ್ಬಾಹ್ಯ ಶುಚಿತ್ವ, ಅದು ಧರ್ಮದ ಲಕ್ಷಣ. ಹಾಗೇನೆ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಗಾಗ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ನಾಲಿಗೆಗೆ ಬೇಕು, ಕಿವಿಗೆ ಬೇಕು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೇಕು, ಅದು ಬೇಕು. ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಯೋಚನೆಗಳು, ಅದು ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಹಾಗೇನೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯೆ, ಸತ್ಯ, ಆಕ್ರೋಧ, ಕ್ರೋಧವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಧರ್ಮದ 10 ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ದಶಕಂ ಧರ್ಮ ಲಕ್ಷಣಂ. ಈ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಮಾಜ ಇಲ್ಲ. ಧರ್ಮೋ ಧಾರಯತೆ ಇತಿ ಧರ್ಮ. ಸಮಾಜವನ್ನು ಧರಿಸುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಧರ್ಮ. ಆ ರೀತಿಯ ಧರ್ಮ ಬೋಧೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಆಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ 2 ಶಬ್ದಗಳ ಮೂಲಕ, ಒಂದು ಚಾರಿತ್ರ್ಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಶೀಲ. ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಏನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸಮಾಜದ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ. ಸಮಾಜ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹಿರಿಯರ ಜೊತೆ ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಸಮಾಜ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಚಾರಿತ್ರ್ಯ, ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಶೀಲ ಇದೆ. ಶೀಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಹೊರಗಡೆಯ ಬಾಹ್ಯ ಯಾವುದೇ ನಿಯಂತ್ರಕಗಳು, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಮಾಡು ಹಾಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುವವರಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ ಬಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ ಹಣ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, CCTV ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಲ್ಲ, ನೋಡೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಏನು, ಅದು ನಮ್ಮ ಶೀಲ. ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೊರಗಡೆಯ ಅಪೇಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಬದುಕುವ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಬೇಕು. ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ಸ್ವಭಾವದ ಶುದ್ಧಿ ಎರಡೂ ಸೇರಿದಾಗ ಸಮಾಜದ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಯಾಕೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಈ 5 ವಿಷಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ: ಅನ್ನ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ. ಇದು ಸಮಾಜದ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಆನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಸೇವೆ, ಪ್ರಸಾದ, ಪೂಜೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿಕಾಸ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ವೇದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ, ಯಮ, ಮಾತರಿಶ್ವ 3 ದೇವರನ್ನ ಹಿಂದೆಗಳೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಂತರ ಅನೇಕ ಮತಪಂಥಗಳು, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ನಂತರ ಪಂಚವಿಧದ ಪೂಜೆಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಕಾಸಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಬಂತು. ಆದರೆ ಮೂಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಈ 5 ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಅದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ 2 ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳು, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದನ್ನ ಚೈತನ್ಯ ವರ್ಧನೆ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಆ ಚೈತನ್ಯ ವರ್ಧನೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ದಿಕ್ಕು. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು, ಕಾಲೇ ವರ್ಷತು ಪರ್ಜನ್ಯ. ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಆಗಬೇಕು. ದೇಶೋಯಂ ಕ್ಷೋಭರಹಿತ. ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಕ್ಷೋಭೆ, ಬರಗಾಲ ಅದು ಇರಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೃಪ್ತವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು. ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, 2 ಕಾರು ತಗೊಂಡ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಬಡಕಲು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯ, ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕಲ್ಪನೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜ ನಮ್ದು. ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ, ಆದರೆ ದಾನ ಕೊಡಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಗಿವ್ ಟು ಅದರ್ಸ್, ಲಿವ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್, ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದರು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರಗಾಲ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಅದು ನಮ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕು.
ದೇಶೋಯಂ ಕ್ಷೋಭರಹಿತ ಸಜ್ಜನ ಸಂತು ನಿರ್ಭಯ. ಯಾರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಜ್ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿರಬೇಕು. ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಯಾರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಚಿಂತೆ ಇರಬಾರದು. ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಚಿಂತನೆ ಇರೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು, ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ಗಳು ನಡೀತಾ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು, ಸಜ್ಜನ ಸಂತು ನಿರ್ಭಯ. ಯಾರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಿರ್ಭೀತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರಬೇಕಲ್ವೇ? ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದಿಗ್ದರ್ಶನ ಕೊಡುವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸ ವೇದಿಕೆ, ಗೌರಿತನ ವೇದಿಕೆ, ಜೈ ವಿಘ್ನೇಶ ವೇದಿಕೆ, ಶಂಕರ ಗಣೇಶ ವೇದಿಕೆ, ಈ ತರ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಘಟಕರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿಯ ದಿಶಾ ದರ್ಶನವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ದು ಸಮಾಜ ಕೇಂದ್ರಿತ ಬದುಕು, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಗಲು ಸೇರಿಸುವ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ, ಇದು ನಮ್ಮದೇ ಊರು, ನನ್ನನ್ನು ಅತಿಥಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು, ನಾನಿಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದ ಬದಿಯಡ್ಕದ ಅಗಲ್ಪಾಡಿಯವನು. ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ಮಧೂರು ಮದನಂತೇಶ್ವರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದಂತಹ ಅನ್ನ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಾಮರಸ್ಯ, ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಎನ್ನುವ ಪಂಚಾಂಶ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾ, ಸಮಾಜದ ಸುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಈ ಪಂಚಾಂಶವನ್ನೇ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತೇವೆ ಎಂಬಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು, ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಹಾಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಸುಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಪದ್ಮಾರ್, ಪ್ರಾಂತ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಮುಖರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ, ಇವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ದಿವಸದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನು ಫಲ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಇತ್ತು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಐತಪ್ಪ ಮೂವಾರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅನೇಕ ದಾನಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಮುಂಬಯಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಉದ್ಯಮಿ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಮುಂಬೈ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದಾನಶೂರ ಕರ್ಣ ಎನ್ನುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕನ್ಯಾನ ಕುಳೂರು ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನಿತ್ತು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ದಯಸಾಗರ ಚೌಟ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು, ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಹಿತವಚನವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲಾಗಿ ಕೂಡಿರುವ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಪ್ರೇಮ ವಂದನೆಗಳು. ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದ ಭಾಗ್ಯ, ಈ ಮಹಾಗಣಪತಿಯನ್ನು ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಾದ ಕನ್ಯಾಣ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿಗಳು, ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಿತ್ರರು, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದಾಗಲೇ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಮುಂಬೈ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಒದಗಿ ಬಂದಿತು. ಸುಮಾರು ಒಟ್ಟಾಗಿ 193 ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೇಶ ಇರುವುದು ನಮ್ಮದು ಭಾರತ ದೇಶ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತಿ ಪ್ರಿಯ. ಅವನ ಮೊದಲಾಗಿ ಭಜನೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಅವನ ಭಜನೆ ಮಾಡದೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ದೇವರಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಈಗ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮತ್ತು ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಜಗಳ ಆದಾಗ ಈಶ್ವರ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು 3 ಲೋಕವನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಬರುತ್ತಾರೋ ಅವರು ನನಗೆ ಅತಿ ಪ್ರಿಯ ಅಂತ. ಆಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ. ಆಗಲೇ ಹೊರಡಿ 3 ಲೋಕವನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಬಂದು ನೋಡುವಾಗ ಗಣಪತಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇವರು ಯಾಕೆ ಹೋಗಿ ಬರಲಿಲ್ವಾ? ಆಗ ಈಶ್ವರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ 3 ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿದ, ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ 3 ಲೋಕ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಕುಳಿತ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತ ದೇವರು. ಇಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ತುಂಬ ಇರಬೇಕಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ದೇವರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಒಂದು ಹಗ್ಗದ ಹಾಗೆ. ಹೇಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ಎಲ್ಲ ಹೂವನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೋ, ಹಾಗೆ ಆ ದೇವರೆಂಬ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚೇನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೌರವಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜಯವಾಗಲಿ, ಶಿವವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಕುಡೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಿತ್ತಂತಹ ಶ್ರೀ ಕುಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಹಿತವಚನಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಗಳೂರಿನ ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರು ಶ್ರೀ ಟಿ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ತೇವೆ. ಬನ್ನಿ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದಂತಹ ಟಿ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಕನ್ಯಾನ ಕುಳೂರು ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಹಿತವಚನಗಳನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶ್ರೀ ಮದನಂತೇಶ್ವರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಶಿರಸ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೇ, ಇಬ್ಬರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಈಗ ನಾನು ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ನಾನು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೂಡೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಧ್ಯೆಯಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದದ್ದು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾತಾಡುವ ಮೂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷ ಜನಗಳು ಬಂದು, ಈಗ ನಾನು 4-5 ದಿವಸ ಯಾವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೋ 27ರಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಜನಸಾಗರವೇ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಒಂದು ಥರದ ಕುಂಭಮೇಳವೇ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕುಂಭಮೇಳ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಕುಂಭಮೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧಾಳುಗಳು, ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಲ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬೆಟರ್ ನಾಟ್ ಟು ಟಾಕ್. ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಟಾಕಿಂಗ್. ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಕೊಟ್ಟವರದ್ದು ಅವರ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಯಾರು ಜಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟವರಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಲ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಒಳಗಿಂದ, ಅಂತರ್ಯದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ನಾವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಬರಲು ಬಹುದು. ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಬರುವಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ಬರು ಟೀಚರ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೇಳಿದರು. ಕೇರಳದ ಟೀಚರ್ ಯಾರು, ಶಶಿಕಲಾ ಟೀಚರ್, ಅವರ ಭಾಷಣ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದರು ಅವರು. ಬದಲಾವಣೆ, ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಆಗ್ತದೆ ಆ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾತಾಡದೆ ಫೆವಿಕಾಲ್ ಹಾಕಿ ಬಿಡುವುದೇ ಉತ್ತಮ. ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ನಾವು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಜಂಬ ಇದು ಏನು ನಮಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಸೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತು ಆ ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಿಂತ ನನಗೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದ್ದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಟಿಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ಜನಗಳು ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾಳುಗಳು ಬಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೂಡಪ್ಪ ಸೇವೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಇನ್ನು ತಂತ್ರಿವರ್ಯರು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ತಂತ್ರಿವರ್ಯರು ಇದರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂಡಪ್ಪ ಸೇವೆಯ. ಅಂತಹ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕನಸು ಈಗ ಸದ್ಯ ನೆನಸಾಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಯಾರು ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಏನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅವರವರ ಸೇವೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು, ನಮ್ಮಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂತ ಎಣಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು. ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಾಗ ನೋಡಿ, ಆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಆ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಏನು ತಲೆ ಬಿಸಿಯ ಕೆಲಸ. ಆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಸಿಲು, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಜನರನ್ನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ತಲೆ ಬಿಸಿ. ಇಂತಹ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. 5,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೊಂಬೆಯ ಟೀಮ್ಮೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದಯಾಸಾಗರ್ ಚೌಟ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಸಂಜೀವಣ್ಣ ಇದ್ದರು. ಇವರು ಬೊಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಮಧುರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮಧುರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದವರು. ದಯಾಸಾಗರ್ ಚೌಟ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಬೆಯ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಮೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜಾಗದಿಂದ ಬಂದವರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಭಾಳ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಂತಹ, ಅಪೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ, ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯ ಈಗ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಸೋ ಫಾರ್ ಸೋ ಗುಡ್. ಇನ್ನೇನು 4 ದಿನ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಮೂಡಪ್ಪ ಸೇವೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೊಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ.
ಸೊ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹಾಗೆ ಇದ್ದರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಕೊಟ್ಟವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಾವೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು ಸಾಯಂಕಾಲ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕುಂಟು. ಈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ, ಒಂದು ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಅವರ ಬದುಕಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ, ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನನ್ನ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಸೇವೆ ಅನಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ತರಕಾರಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋರನ್ನು ನೋಡಿ, ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಅವರು ಪಾಪ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಊಟ ತಯಾರು ಮಾಡುವವರು ಆ ಬಿಸಿಯ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತು ಅನವರತ ನಿರಂತರವಾಗಿ, ಈಗ ಯಾವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್? ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರ ಸೇವೆ ಅದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಕ್ಸಸ್ಸಿಗೆ, ಅದರ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರಣ. ಒಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ಹಣ ಕೊಟ್ಟವರು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದವ್ರದ್ದು ಕೂಡಿದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ, ಒಬ್ಬಿಬ್ಬರದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ, ಅಭಿನಂದನೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ತೇವೆ. ನೀವು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟರೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಮುಂದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಘನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಲ್ಲೂರಾಯ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶ್ರೀ ಎಡನೀರು ಮಠ, ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಿವಾಸರಾವ್, ವಾಸ್ತುತಜ್ಞರು, ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪುತ್ತೂರು, ಶ್ರೀ ಶೇಂತಾರು ನಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು, ಕುಂಬಳೆ, ಶ್ರೀ ಮೋಹನಪ್ಪ ಗೌಡ ವಿಟ್ಲ ಇವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಚುಟುಕಾದ ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ರಂಜಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಲ್ಲೂರಾಯ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶ್ರೀ ಎಡನೀರು ಮಠ ಅವರನ್ನು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವರಿಗೆ ಮನಸ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಚರಣಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯ ಭಾವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಲೋಕರಕ್ಷಕನಾದಂತಹ ಪರಮೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕನಾದಂತಹ ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪುನೀತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ಸಾಂಗವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ 10 ಕೈಗಳ ಜೋಡಣೆ ಬೇಕು. ಅದು ಕೇವಲ 1-2 ವಿಭಾಗದಿಂದ ಅಥವಾ ಕೆಲವರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರಗಳು, ಇವುಗಳಿಗೆ ತಂತ್ರಿಗಳು, ವೈದಿಕರು, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಟ್ಟಡದ ಇಂಚಿನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇಕು. ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ದಾನಿಗಳ ಕೊಡುಗೆಯೇ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನೆರವೇರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ, ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ, ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದುಡಿಯುವಂತಹ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಕೂಡ ಬೇಕು. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಪಾಕಶಾಲೆ ಆಗಲಿ, ಊಟೋಪಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಕೌಂಟರ್ಗಳಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಲಿ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಭವದ ವಾತಾವರಣ,
ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಸಾಂಸಾರಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಜಂಜಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಲುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಇಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ. ಈಗ ತಾನೇ 2 ಪ್ರಗಲ್ಭವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಪೂರಿತವಾದಂತಹ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದೆವು. ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹಾಗೂ ರಾಜೇಶ್ವರವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ವರ್ಣಿಸಿದರು. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನವೀಕರಣ ಆದ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಇದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂತಹ ನವೀಕರಣಗಳು ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳು ಏನುಂಟು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಉಳಿದವರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಬರೀ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಲ್ಲ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಇದ್ದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಣ್ಣದು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, ನೀಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ತಾಣಗಳೇ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು. ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ವೈಭವದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಧೂರಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡೆದಿದೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಾಸರಗೋಡಿನವರಾದಂತಹ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೂಜ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅನ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೇ ವಿನಶ್ಯತಿ, ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ವಜ್ರಲೇಪೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸುಭಾಷಿತವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ವಜ್ರಲೇಪೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡೀತು ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಲ್ಲೂರಾಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಡನೀರು ಮಠ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ, ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಿವಾಸರಾವ್ ವಾಸ್ತುತಜ್ಞರು, ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪುತ್ತೂರು ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನನ್ನು ಹಾಗೆ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶ್ರೀ ಮದನಂತೇಶ್ವರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಮಹನೀಯರೇ, ತಾಯಂದರೇ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರೇ, ಮಧೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ವೇದಿಕೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಒಂದೇ, ಅಷ್ಟೇ ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ SM ಪ್ರಸಾದ್ ಮುನಿಯಂಗಳದ ಅವರ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಳದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಭಾಗ್ಯ ನನ್ನದಾಯಿತು. ಪೂಜ್ಯ ಎಡನೀರು ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿಯವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಈಗಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶನ, ತಂತ್ರಿವರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿನ ಆಸ್ತಿಕ ಬಾಂಧವರು, ಸಮಿತಿಯವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದೇ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಧೂರು ಹೇಳಿದರೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ. ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 8 ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳದ ಆಟ ಟೆಂಟ್ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಆಗುವಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಎಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗುವುದೇ ಅಂದರೆ ದರೆಯೊಳು ರಂಜಿಸುವ ಮದವೂರ ಪುರದ ಆ ಒಂದು ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದು. ನೆನೆ ಇರೋ ಜನರೆಲ್ಲ ಗುಣಯೂತನ ಘನಮೂರ್ತಿ ಮದವೂರ ಪುರನಾಥನ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಆ ಗಣಪತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇಡೀ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಅಂತಹ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬರೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ. ತನು, ಮನ, ಧನ 3 ಸೇರಿ ಈ ನಿರ್ಮಾಣಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಗಳು ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವಾಗ ಸಮಯ ಇದ್ದರೆ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಫೆಬ್ರವರಿ 17ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಇದೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪುತ್ತೂರಿಂದ ಒಂದು ವಿಪ್ರ ತಂಡ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿಯವರು ವಿಪ್ರಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವಾಲಯದ ಒಳಗೆ, ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಒಳಗೆ ನೆಲಹಾಸು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಜರ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಸಂಕೋಚ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರನ್ನು ಬಾಲಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ, ಇದ್ದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಕೋಚ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಶುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ನಿರಂತರವಾಗಿ 1.5 ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ 2-3 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಅನೇಕ ವಿಪ್ರಬಾಂಧವರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಹೊರಗಿಂದ ಅನೇಕ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲಿ ಕಂಡಿರಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಆದಂಥ ಕೆಲಸ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ
ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಸಮಿತಿಯವರ ಕೆಲವರು ಮುರಳಿಗಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸಂತೋಷ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಅಶೋಕ, ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಮೊನ್ನೆ ಶ್ರೀ ದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇರ್ತದೆ. ಮೊನ್ನೆ ದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಯಿತು, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಯಿತು. ಆ ದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು, ಆ ದೇವರದ್ದೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗಬೇಕು. ಅವನೇ ಸರ್ವ ಶಕ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಯುವಂಥ ಪಾಠ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇವಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಕೂಡ ಶಿಲೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಶಿಲೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ದೇವರ ಬಿಂಬಕ್ಕೆ, ಆದರೆ ನಿಜದ ಕಲಶಾರ್ಪಣೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ದು, ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಆತ್ಮಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಕೇತವಾಗಿ, ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ, ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆಯಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಹೀಗೆ ಜೊತೆಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು, ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು, ನಾವು ಅನುಭಾವಿಸಿದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದರೆ ಅದು ಒಂದು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಹೂಗಳ ಗುಚ್ಛದ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ದಾರವಾದದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ಮದನಂತೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಮಹಾಗಣಪತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದಾರವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೊಳೆದರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಹೀಗೆ ಅವರು ಹೊಳೆಯುವಾಗ ಆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೊಳೆದು ನಾವು ಶುಭ್ರವಾಗಿ, ಶುಚಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹೊಳಿಬೇಕಾದ್ದು ಮಾತ್ರ ಈ ಕ್ಷಣದ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು. ಸಂಜೆ ನನಗೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಮಾತಿನ ಹಿಂದೆ ಕಾರಣ ಇದೆ, ಆ ಮಾತಿನ ಹಿಂದೆ ಕಾರ್ಯ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಈಗಲೇ ಹೇಳದೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. 5,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಒಂದು ಕಾವಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೇತುವಾಗಿ, ಒಂದು ಕಾವಿ ಶಾಲನ್ನು ಹೆಗಲಿನಲ್ಲಿ ಜೋತಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಇಡೀ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನಿಜದ ಉತ್ಸವವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ನಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ಯಾರದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸು, ಇದರ ಗೆಲುವು, ಇದರ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಪನ್ನತೆ ಏನಿದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದಲೇ ಬೆಳಗಿದ್ದು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಂಜೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ತವಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಸಂತನಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ, ಸ್ವಾಮಿಯಂಥ ಸಂತ, ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ನಿಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಶಾಂತ ಸಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಾಣಿಲದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಟು ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಟು ಬಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಅಂತ. ಟು ಬಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ, ಟು ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ. ಇರಬೇಕೋ ಇಲ್ಲದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದ್ದು ಇಲ್ಲದಿಂತಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಅದರ ಸಂಕೇತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಾಣಿಲದ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಮನುಷ್ಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸಂತ, ಅಶಾಂತ ಸಂತ. ಅವರನ್ನ ಜೊತೆಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಂಜೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ ಮಾತುಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಕಳೆದ 6-7 ದಿವಸಗಳು ಕಳೆದು ಹೋದವು, ಇನ್ನು 5 ದಿವಸ ಇದೆ. ಈ 12 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲೋ ದೂರದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಬೀಸಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು, ಜನರನ್ನು ತಡೀತಾ, ಅವರದ್ರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾ, ಕೆಲವರದ್ರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಯಾಕಾಗಿ ಕಾರನ್ನು ಒಳಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಕೆಲವು ಸತ್ಯ, ಕೆಲವು ಸುಳ್ಳು. ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋದರೂ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ತಂದು ಬಿಡಿ, ನಿಮಗೆ ಕೈ ಮುಗಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಅವರ ಹೃದಯ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಶುದ್ಧ, ಎಷ್ಟೊಂದು ತ್ಯಾಗಮಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಆ ಕೆಂಪು ಕಾವಿ ಶಾಲಿನವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಳಗೆ ತಿಂಬರ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇದೆ. ಮುಂಬೈಯ ಉದ್ಯಮಿಯವರು. ನಾವು ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಕೋಟಿ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ತಂದದ್ದು ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ, 1 ಹಿಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಬಂಧುಗಳೇ. ಮಧುವೂರಿನ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನಾವು ತಂದದ್ದು 1 ಹಿಡಿ ಪ್ರೀತಿ. ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ತಾಯಿ ಮಧುವಿಗೆ ನಮಿಸಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಾವು. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಉಡಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮದನೇಶ್ವರನಿಗೆ ಮಣಿದು ಸಂಜೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ, ಸಿಗೋಣ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ಸಾಹದ ಚಿಲುಮೆಯನ್ನು ಹರಿಸಲು ಸಹಾಯಕರಾದಂತಹ
ದಯಾಸಾಗರರೇ, ನಿಮ್ಮ ದಯಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಇರಬೇಕು ಇರದಿರಬೇಕಲ್ಲ, ಇರಬೇಕು, ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಬರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದೇ ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಗಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮನೋಸ್ಥಿತಿ. ತಾನೆಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತಾನದರಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಧಾಮದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ್ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಚನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮಸ್ತುತೆ. ಶರಣಾಗತ ದೀನಾರ್ಥ ಪರಿತ್ರಾಣ ಪಾರಾಯಣೆ ಭಕ್ತಾಭಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿರೂಪಿ ಸನಾತನಿ ಗುಣಾಶ್ರಯ ಗುಣಮೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮಸ್ತುತೆ. ನಿತ್ಯಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಂ ನೀಲವರ್ಣಂ ತ್ರಿಲೋಕಜ್ಞಾನಿ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಂ ಓಂ ನಮೋ ನಿತ್ಯಾನಂದ. ಸತ್ಯಮದ ಧರ್ಮಂ ಚರ. ಮಧುರಿನ ಮುಗ್ಧ ಭಕ್ತಿ, ಮಧುರು ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವಳಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶದಿಂದ ವಂಚಿತ ಆದಂಥ, ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಭೆಯನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಭಾವಲಯ ಎನ್ನುವ ದೇವರ ಪ್ರಭಾವಲಯವನ್ನು ಮಧೂರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಮಧುರು ನಾಮಾಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಮಧೂರು ಅನ್ನುವಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾಮಾಂಕಿತ ಉಜ್ವಲತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಮುಗ್ಧ ಭಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನದ ಹಿಂದೆ ನಿಷ್ಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡಂತ ನಾಯಕನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಗುಣದವನು, ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕನು, ಭಕ್ತಾಧೀನನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಗುಣದವನು, ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕನು ಆಪದ್ಬಾಂಧವನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವನು, ಸಿದ್ಧವಿನಾಯಕನು ಉದಯಕ್ಕೂ ಅಸ್ತಮಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವನು. ಅಂತ ಮಧೂರಿನ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಭಾವುಕ ಭಕ್ತರ ಉದಯಾಸ್ತಮಾನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ದೊಡ್ಡಜ್ಜ, ಒಂದು ಮುಗ್ಧ ಮಗು ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದಂಥ ಚಿತ್ರಪಟಲದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ, ಓಂಕಾರ ಪ್ರಣವದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ, ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ದಾಗ ಮಗು ಮುಗ್ಧ ಭಕ್ತಿಗೆ ದೊಡ್ಡಜ್ಜ ಅಂತ ಆ ಭಾವನೆ ಯಾವಾಗ ಉದ್ಭವಿಸಿತ್ತು, ಆವತ್ತಿನಿಂದ ಈ ಮಹಾಗಣೇಶ ದೊಡ್ಡಜ್ಜನಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ದೃಢವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ದೊಡ್ಡಜ್ಜನ ದರ್ಶನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3-4 ಬಾರಿ ಮಾಡಿಸಿದರೆ, ಉದಯಾಸ್ತಮಾನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಂತರಾಗಿ, ಎಷ್ಟು ಅನುಗ್ರಹಪೂರಿತವಾಗಿ, ಆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟೇ ದುರಿತಗಳಿರಲಿ, ದುರಂತಗಳಿರಲಿ, ಅಸಮಾಧಾನಗಳಿರಲಿ, ಅತೃಪ್ತಿಗಳನ್ನಿರಲಿ, ಇದನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮಧೂರಿನ
ಮಧೂರಿನ ಮದನಂತೇಶ್ವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕನ ಮಹಿಮೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. ಬಂಧುಗಳ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, 2 ಉದ್ಭವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ. ತಂದೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ, ಮಗ ಉದ್ಭವಿಸಿದಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ. ಅಂಥ ಮೂಲ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಈ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಬರೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸಾಲದು, ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥವಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮಹಿಮೆಯ ಮೂಲ ತತ್ವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಕರಸೇವಕರು ಇವತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದದ್ದು, ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾದ ದುಡಿದದ್ದಲ್ಲ. ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷದಿಂದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತೋ ಆವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ 4 ಮೂಡಪ್ಪ ಸೇವೆಯ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇನ್ನು 1 ತಿಂಗಳಿನಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ ಸೇವೆ ಆಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಕೆಲಸ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಈ ಮಹಾಗಣೇಶನ ಮಹಿಮೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮೂಡಪ್ಪ ಸೇವೆ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಧೂರಿನ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾಣಿಲ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಚಿನ 6 ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಅಂಚನ ಇಂಚನ ಎಂಚನ ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ಏತೋ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೈತ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಅವಧೂತ ಪನ್ಪುನ ಪದನೇ ಅಂಚನೆ ಐಕು ಊಲೈಜಿ ಐಕಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಎಡ್ಡೆನ ಮಾತ್ರ ಬೇಯಿಸುನಿ, ಎಡ್ಡೆನೇ ತೂಪಿನಿ, ಎಡ್ಡೆನೇ ಕೇನುನಿ, ಎಡ್ಡೆನೇ ಪಾತೆರುನಿ. ಕೋಪಲ ಬರ್ಪೂಜಿ ಕೋಪ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬೋಡ ಏನಲ್ಪ ಬೋಡ ಹಾಪುನು, ಅವು ಅಗತ್ಯದತ್ತವು ಅಗತ್ಯ ಸಮಾಜದ ಎಡ್ಡೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚಾದ ಪುನಾಗ ಮಾಣಿಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪುರ ಕಡೆ ಪೋತಿರೋದು ಎತ್ತರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುನರುತ್ಥಾನ ತಂಡು ಅವಳ ಪುರಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪುರಾಪುನು ಏಕದಲ್ಲ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಡದಲ್ಲ ಆವಡೊಂದುಲ ಇಜ್ಜಿ ಏತೋ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಾಜಿ ತರೇನೇ ಪಾಡುಜ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪುಜ ಏ ಪಾಂಡಲವರ ಆಯ್ಕೆ ಪೋಯರೆ ಫೋನ್ ಮಂತದ್ದು ಪನ್ಪುನಿ ತೆರಿಪೋವಿನ ದಾಲೇಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪೋಪಿನಿ ಯಾನು ಮಧುರಿಗೆ ಇತ್ತೆತ್ತು ಬೈದೀನಿ ಏನು ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮ ಏನು ಬರ್ರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತದೆ 15 ದಿನಕ್ಕೊರ 8 ದಿನಕ್ಕೊರ ಏನ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಲೆತೊಂದು ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ ಇನಿ ದಾದ ಪಂಡೀರು ಜೋಕುಲೇನ ದರ್ಶನ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ದಾದ ಪಂಡೀರು ಅವು 6 ಪಂಡಿನ ಅನುಭವದ ಪಾತ್ರದ ಮಿತ್ತು ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಪಂಡಿನಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ರ ಆತ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಈ ಗಣಪತಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಪುರಿ ಮಧುರದ ಗಣಪತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ದಾಲ ಆವಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ವಾ ಬಯಕೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದೇಟು ಪುದರ್ ಕಾವಡು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾವಡು ಪುದರ್ ಮಿತ್ತು ತೀರ್ತು ಕಾವಡು ಪಿದರ್ ಪಾಡಂದನೇ ಇಪ್ಪಾಡು ದಾಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಗ್ಲ ಪೋತಾ ವಿಟ್ಲದ ಪೋತಾ ಏತೋ ಕಡೆ ಪೋತ ಪಟ್ಟಿಯೇ ಉಂಡೈಟ್ ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದ ಪೋತುಂಡು ಐಕು ಓಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪೂಜ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಎಂಚಿನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪೇರನೆ ಆತೀಜಿ ಅವು ಅವಧೂತ ಏಪಲ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪೇರೆ ಬುಡ್ಪೂಜೆ ಸಮಾಜ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯ ಪುನಂಚಿನ ಅವಧೂತನ ಪ್ರಭಾವ ಎಂಕಲ ಸಿದ್ಧಯೋಗದ ಎಂಕಲ ಗುರುಕುಲ್ನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿನ ಆರ್ನ ಲೀಲೆ ಆರ್ನ ಮಹಿಮೆ ಆರ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಗ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಡೆ ಇತ್ತಿನಾರ ಬರೀ ಲಂಗೋಟಿ ಇತ್ತಿನಾರು ಎಂಕುಲ ಅಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪೋಡ ಏನಕ್ಲು ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಎಂಕುಲ ನನ್ನ ಅಂಚೆ ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಮುರಡಿ ಒಂಜಿ ಜಂಟ ಪಂಡೆ ಅನು ಎಂಕಿ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತಿನಲ್ಲ ನನ ಏನು ಓಡಾಟ ಪುರ ಉಂತಾವೆ ಮಧುರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಓಡಾಟ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಅವಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಟಸ್ಥ ನಿರ್ಲಿಪ್ತವಾದಪ್ಪು ಯಾನು ಇಂಚು ಅಪ್ಪುಜಿ ನಾನು ಪುನಃ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಬೇತೇನು ಅಪಗ ಪಂಡೀರು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಚ ಮನ್ಪುಚ್ಚಿ ಇರು ತೂಕ
ಗುರುಕುಲ ಆ ಕಾಲಗೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪೆ ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪೋಲ್ ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣಲ ಹಾಕಲು ಮಂತಿನ ದಯಪಂಡ ಚಿನ್ಮಯ ಮೂರ್ತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮಾ ಗಣೇಶೆ ಆ ಬಾಲೆ ಎಂಚ ಗೋಡೆಡ ಬರೆದವು ಮಣ್ಣುಡ ಅದು ಪೋಂಡ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ ಅಪ್ಪೆ ಗರ್ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮಾಂಸದ ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಇಡಮುಟ್ಟ ದೇವೇರೇ ಬಲಪಾದೇರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಇನ್ನು ಸದಾಶಿವಣ್ಣೆ ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಅತಂಡ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೇರು ಅತಂಡ ಹಿಡಿದು ದಾಲ ಕೊರಂದಿನಕ್ಲು ಉಪ್ಪು ಸೇವೆ ಮಂತಿನಕ್ಲು ಉಪ್ಪು ದೇವರಿಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ದೇವೇರು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಕೊರಿಯರು ಸದಾಶಿವಣ್ಣೆ ಅವನು ಕೊರಿಯರು ಅದಕ್ಕೆ ದಾಲ ಹಾಂಬಾವ ಇಚ್ಚಿ ಆರು ಕೊಡ್ತೇರು ಅವನು ಪುನಃ ಮನಸ್ಸುಡೆ ಇಚ್ಚಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮುರಣಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಆಯ್ನೆ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಐದು ದುಂಬುಲ ಈ ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನಾಗ ಸದಾಶಿವಣ್ಣ ಎತ್ತೋ ಸರ್ತಿ ಬೈದೇರಿಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಎತ್ತು ಸರ್ತಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಂತದ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಕುಲ್ಲುದ ಕೋಡೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತ ಆರ್ಲ ಇತ್ತೇರಿ ಎಂಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಎಡ್ನೀರು ಮಠಾಧೀಶರು ಪೂಜ್ಯರು ಹಿರಿಯರು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಟಿಯಿಂದ ತತ್ತಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಆತ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಂತಿನಾರು ಇನ್ನು ಆರನೇ ಶಿಷ್ಯ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎತ್ತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಕ್ಲ ಇನ್ನು ಎತ್ತೋ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಕ್ಲ ಚಿನ್ಮಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಿಷನ್ದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ ಎತ್ತೋ ಸರ್ತಿ ಬೈದೇರಿಡಿ ಅರ್ನನ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಆತು ಎತ್ತೋ ಸಾಧು ಸಂತೇರ್ನ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಆತು ಇನ್ನು ಕುಂಭಮೇಳ ಅವಳು ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯ ಆತೀನಿ ಒಂದು ಕುಂಭಮೇಳರ್ದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲಪ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಪುಣ್ಯೋತ್ಸವ ಮದವರುಡಾತನು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯತಿಶ್ರೇಷ್ಠರನ್ನ ಸಾಧು ಸಂತರ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶಲಾತನು ನಾನು ಈತೆ ಹತ್ತು ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಆಪನು ಮದವರುಡು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಬೇಕ ಮದವರುಡು ಈತೆ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಆಪನತ್ತು ಸಾಧು ಸಂತರು ನನ್ನ ದೇಶದ ವಿದೇಶದ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೂಲೆ ಹಿಡ್ದು ಸಾಧು ಸಂತೇರ್ನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ದರ್ಶನ ಮನ್ಪ್ಯಾರ ಬರ್ಪುನ ದಿನಕುಲ್ನ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷಡು ಬರ್ಪುನ ದಿನಕುಲು ಈ ಮಣ್ಣುಡು ಸ್ವಾಮಿನ ಮಹಿಮೆ ಮೂಡುದು ಬರ್ರ ಅಂಚ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲು ಕಾಣೆ ಬರ್ಪೆ ರಾತ್ರಿ ಪೋಪ ಎಂಕ್ಲ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏಪ ಪೋಪ ಎಂಕ್ಲ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏಪ ಬರ್ಪೆ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲ ಮಟ್ಟ ತಿನ್ನಕಲು ಪೂರಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಏತು ಭಂಗ ಬರ್ಪರೀರು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಭಂಗದ ಗೊತ್ತಾಪಿ ಬೇತೇರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪೋಚಿ ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪ ಕಾಣೆ ಕೂಡ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದು ಪೂಜೆ ಮಂತದು ಮೂಜಿ ಕಡೆಟು ಪೂಜೆ ಮಂತದು ಯಾನ್ ಕಾಣೆ ಬರೋಡು ಇನಿ 5:30ಕ್ಕೆ ಎತ್ತದೇನೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬೋಂಡಲ 5:30ಕ್ಕೆ ಎತ್ತುವೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬೋಂಡಲ 5:30ಕ್ಕೆ ಎತ್ತುವೆ ಪೂಜೆ ಮಂತದೇ ಎತ್ತುವೆ ಇಂಚೇನೆ ಎತ್ತುಚ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಎತ್ತೋ ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತರು ಈತ ದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅವಳು ಮುಲ್ತಾನೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎತ್ತುನಾರ ಆತನ ಪೂರ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನು ಅಂಚೆನೆ ಯಾನೆ ಒಂಜೇ ದೃಷ್ಟಿಡು ಉಪ್ಪುನೆ ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮನ್ಪುನೆ ಯಾನು ಬೇತೆ ಊಲ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಚು ದಯಪಂಡ ಸಂತನ ಜೀವನ ಸ್ವಂತತಿಗೆ ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಏರು ಸ್ವಂತತಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ ನಿಜವಾಯಿನ ಸಂತೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಸಂತೆ ನೆನಪುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಂತತಿಗೆ ಉಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತತಿಗೆ ಎತ್ತಂಡ ಐಟು ಸ್ವಾರ್ಥಲ ಬರ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಅಹಂಕಾರಲ ಹಾಂಬಾವಲ ಪೂರ ಬರ್ಪು ಒಂದು ಪೂರ ಇಜ್ಜಂದಿನೇ ಯತಿ ಆಪುನಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಆತಂದೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೂಜ ಮನ್ಪಂದನ ಪನ್ಪೂಜ ಪೂರ ಮನ್ಪವನೆ ಒಂಜಿ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಗುರುಕುಲು ಬೇತೇನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಮನ್ಪ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಶಿಲ್ಪಿಲು ಜಗನ್ನಿವಾಸ ರಾಯರು ಪುತ್ತೂರುಡ್ಲ ಭಾರಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಮೂಲ ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನ ಏನು ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಸರಾಗ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಅವ್ರು ಭಾರಿ ಜವಣಿಯರೇನು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಂಡ ಎತ್ತೋ ಕಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ಇಂಚೇನೆ ಸೇವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪೇರಕು ಆರ್ನ ಜವಣ್ಯರ್ನ ಕೂಟಾಗ ವಾ ಅಭ್ಯಾಸಲೇಜು ವಾ ದುರಭ್ಯಾಸಲೇಜು ಅವನಿ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ದೇವೇರು ಕೊಡ್ತೀನ ವಾರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದುವೆ ಎಂಕಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದು ಸುತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು ಅವಳು ಪೂರ ಭಜನೆ ಎಂಕ್ ಅಮ್ಮ ಕಡಪೊಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಮ್ಮ ಭಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನಾರ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಸಹೋದರನಕ್ಲು ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿದ್ದೀರು ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಕಲ್ಪನೇಟು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೀರ್ತಿ ಇತ್ತುಂಡು ಪತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತೀನ ಭರತನಾಟ್ಯ ಬರ್ತೀನಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬರ್ತೀನಿ ನಾಟಕ ಬರ್ತೀನಿ ಪೂರೆಟ್ಲ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಕೊಡು ಶಾರದೆ ಒಲಿದಿತ್ತೇರೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಇಂಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಗ ಬರ್ಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೀನಿ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೇನೆ
ಆರು ನಿರಂತರ ಎಂಕ್ಲೇನು ಭಜನೆ ಕಡಪುಡು ತಿತ್ತೇರು ಅಪಗ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ನೆರಕೆರಡು ಸುತ್ತ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಯಾಕ್ಲಿ ಭಜನೆದ ಮರ್ಲೇರು ಜಗನೇಶ್ವರ ಪನ್ವೇರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪುನಾಗ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನ್ರೆ ಅವು ನಾನು ಒಂಥ ಸಮಯ ನಿಕ್ಲು ದಿನಾಲ ಬತ್ತನ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಲೇ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಬೇತೇರ್ಲ ಬಂದು ಪೂಜೆರು ಆಯ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮರ್ಲಿಯ ಮರ್ಲಿಡು ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಮರ್ಲು ಭಜನೆದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನ ಮರ್ಲು ಲೋಕಡು ಪೂರ ಮರ್ಲೇರೇ ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಪಂಥಿನ ಅಂಚ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವವರು ಎಲ್ಲರೂ ಹುಚ್ಚರೆ ಆದರೆ ಈ ಹುಚ್ಚು ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಚ್ಚು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂಡಪ್ಪ ಸೇವೆ ಪುರ ನಡಪೆರಣ್ಣು ಪೂರೆಡಲ ಒಂಜಿ ನಿವೇದನೆ ಪ್ರತಿವರಿಲ ಭಕ್ತಿಡು ಬಲೆ ಪ್ರೀತಿಡು ಬಲೆ ಆ ದೇವರೆಡು ಸುದಿಪುಲೆ ಇನ್ನು ಎಂಚಿನ ಕೊರಡಲ ಎಂಚಿನ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ಅನುಗ್ರಹಪೂರಿತವಾದ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಐತ ಗರ್ಭಗುಡಿತಲೇ ಬೆಳಗೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಯಾನ್ ಈತು ವರ್ಷ ಹೊಡ್ತು ಈ ನಂಚಿನ ಈ ಗಣೇಶನ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇನಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಭಾವಿತವಾದ ವಾ ಭಕ್ತರು ಬುಲ್ತುಂಡಲ ತೆಲ್ತುಂಡಲ ಕೊರಪುನಾಥ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಅವಲುಂತುದೇರು ನಿಖಲು ಬಡಿತ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟತು ಲೈಟ್ ಆತ್ ಪ್ರಭಾವ ಆ ಸ್ವಾಮಿನ ಆ ಮೂರ್ತಿಡುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಯಾನಿಕಡೆ ಈತೆ ಪನ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ಸಂತನ ಅವಧೂತನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮನ್ಪೋಚಿ ಋಷಿಮೂಲ ಬೊಕ ಶ್ರೀಮೂಲ ಇನ್ನೇನು ನಾಡ್ಯಾರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಡ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಬಂದು ಅವಧೂತ ಲೆಕ್ಕನೇ ಒಪ್ಪುವೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ಒಪ್ಪುವ ಎಂಚ ಮನ್ಪುವ ಎಂಕ್ಲು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪೂರ ಸರಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಎಂಕ್ಲು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕ ಬೋಡಿಯ ಲೆಕ್ಕನೇ ಉಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಪಿದ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಉಲ ಇಡೇ ಉಲ್ಲ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಲ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಎತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತದುಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಸೇವೆನೇ ಈ ದೇಶದ ಮೂಲ ಶಕ್ತಿ ಅವೇನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಲುಪವನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪ ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪುನಾಕ್ಲ ಆಪುನ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಮನ್ಪುನಾಕ್ಲ ಆವಡ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಡು ಕಲಿಯುಗೋಡು ಪನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಮಂತು ತೊಚ್ಪವನಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಆವಡು ಯಾನು ಮದವರುದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೈಪಾಡ್ನಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಓಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೈಪಾಡ ಒಂದು ಪುರ ಆಯರ ಪೋಯರ ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ಆಪುಂಡ ಒಂದು ಆಪುಜಿ ಅವು ಆಯರ ಇಜ್ಜಿ ಈತು ವರ್ಷ ಆತಿಜಿ ನನ್ನ ಆಪುಣ ಇಂಚಿನ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಕೇಂದು ಎಂಕ್ ದೇವರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸಾಧಕನೇ ನನ್ನ ಜೀವಮಾನ ಪೂರ್ತಿ ಅನ್ ಸಾಧಕೆ ಯಾಂದಲ ಐಟು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ದಾಲ ಪನ್ಪೂಜೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಈ ಪಾತೆರಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕ ಹಠ ಬತ್ತುಂಡು ಪ್ರತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಏನನ್ನು ಇಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪರೆ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಕೊರುಂಡು ಐಕ್ ಕಾರಣ ಪುರಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇತಿಹಾಸಡಿತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುನರುತ್ಥಾನನೇ ಎಂಕಲೆ ಗುರುಕುಲ ಪಂಡೇರು ಆ ಪುರಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ ವರದಿನ ಪಜ್ಜೆನು ಪಿರದೆಪ್ಪೊಚ್ಚಿನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮದವರುಡ್ಲ ಅಂಚಿನೇನು ಪುರ ಬಾರಿ ವರ್ಷೋಡು ಕೇಂಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆವಡೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆವಡೆ ಬಾಲಾಡಿತ್ತಿನ ದೇವೇರೇನು ಶಿಖರನ್ನ ಅವರು ಏರು ದೇಯ್ದೇರು ಏರು ಅವೇನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಂತದೇರು ಏರು ಶಿಖರಂದೇರು ಆಕಲ್ನ ಕೈಟೇ ಈ ದೇವೇರು ಕೊಲ್ಲೋಡು ಪನ್ಪುನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತದನ್ನು ಅವು ಇನ್ನಿತ ದಿನಟ್ಟು ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂರ ಭಕ್ತರೇನು ಸೇರಿದು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸದ ಬೇನೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವೇನು ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ನನಾಪುನ ಮೂಡಪ್ಪ ಸೇವೆ ಇಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ದೆತೊನಂದೆ ಇಂದೇಟು ಪೂರ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕ ಭಾಗವಹಿಸಲೆ ಯಾನ್ ಈತೆ ಪನ್ಪುನಿ ಇನಿ ಜೋಕ್ಲು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪುರಾದ ಕೆಲವು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಡು ಓಲೋಲು ಉಪ್ಪುವೇರು ನನ್ನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹಿಡ್ದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈಜಿರು ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಡ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಡು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಾಗ ಬರೆಯರೆ ಕುಲ್ಲಾದಾರ ನಿಕುಲು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಡಲ್ಲ ನಾನು ಪುನಃ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಡಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಡಿತಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ಡು ಮುರುಕೊಂಡು ಪುನಃ ಜೋಕ್ಲೇನು ಕಂತದು ಆ ಗಣಪತಿನ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಧಾರಣೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪಲೆ ಈ ಸಮಾಜಗೆ ಈ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಸ್ಥ ಪ್ರಜೆ ಅದು ಎಂಕಿಲ್ನ ಕುಟುಂಬಗ ಈ ಎಂಚ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿದ ಮಗ ಆತನ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೇನು ಬೆಳಗಾದ ಕೊರಲ್ಲ ಅಂದು ಆ ಭಗವಂತಡ ಆ ಜೋಕ್ಲೇನ ದರ್ಶನ ಮನ್ಪಾದು ಆಕ್ಲಿನ ಉದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಾಡಲೆ ಐತ ಪ್ರಭಾವ ನಿಖಲು ಅನುಭವಿಸೋದು ತೂಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿ ನೀನು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ರಜೆಟ್ ಬೈದೇರು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹಿಡ್ದು ಪೂರ ಬೈದೇರು ಅಕುಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ನಾನು ಇಲ್ಲಡ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಓಡೆ ಬೋಪಿ ನೀನು ಅಕುಲು ಮದವರಿಗೆ ಬರ್ರಮಂಡೆ ಮದವರಿಗೆ ಬೈದೇರು ಅಂಚೆ ಭಾರಿ ಜೋಕುಲು ಬೈದೇರು ಜಿಂಜೆ ಒಂಜಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸಮಾಜದ ಆಪುಣು ಸುವರ್ಣ ಯುಗೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಭೂಮಿಲ ನಡುಗೊಂದುಂಡು ದಾಲ ಪೋಡಿ ಹಚ್ಚಿ
ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಭೀಕರ ಪುಡ ಒಂದುಂಡು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಡು ವೆಪನ್ಸ್ ಪೂರ ಪುಡ ಒಂದುಂಡು ಐಕಿಲ ಪೋಡಿ ಹಚ್ಚಿ ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ಪರಿಮಾರ್ಜನ ಮನ್ಪರೆ ಗಣಪತಿ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಲಕುದುಂತುದೇರು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಅಂಚಿನ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ಮೂಲ ಪರಿಹಾರಗ ಮನ್ಪುನೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಎಂಕಲು ಈ ಸಂಭ್ರಮ ಎಂಚಾನ ಅಂದು ಭಾರೀ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತರಬೇತಿ ಪಣ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೇನು ಸುಧಾರ್ಪುನೆಂಚ ಮನ್ಪುನೆಂಚ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೇದಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಏನ್ ಪಂಡೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವಳು ಎಂಚ ತೀರ್ಮಾನ ಮಂತಾರೆ ಆರು ಎಂಚ ಮನ್ಪಾರ ಅಂಚೆನೆ ನಮ ಮನ್ಪುವ ನಮಡ ದಾಣ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ಖತನ ನಮಡ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಹತ್ತು ನಿಖಿಲ್ದಲ ಎಂಚ ಉಂಡು ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಇದು ಈತು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಉಂಡು ಸಂಪತ್ತುಂಡು ಬಂದ ಆರು ದಲ ಹಿಗುದಿ ಜೇರು ಆರು ಮುರಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಡಿರಿ ಆನ್ ಬೈದಿನಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಾಲಿ ಕೈಟು ನನ್ನ ಪೋನಗಲ ಕಾಲಿ ಕೈಟು ಪೋಪಿನಿ ಎನ್ನ ಸಂಪತ್ತಿತ್ತನ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಗ ಆವಡು ಯಾನ್ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕೆ ನಮಕ್ ನಂಜಿ ಮತ್ಸರ ಬುರ್ಚಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಕೊರಿಯರ್ ಬಂದು ನಂಜಿ ಮತ್ಸರ ಬುರ್ಚಿ ನನಾತಾರೆ ಕೊರ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಲು ಪುರ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ನನಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ನನಾಕ್ತಾಕ್ಲೆ ಭಕ್ತಿ ಕೊರಡು ನಮಕ್ಲ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ ಅವೇ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಟ್ಟಾಡು ಗಣೇಶನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರ ಕೆ ಶೆಟ್ರ ಅತ್ತಂಡ ಮಧೌರ ಅತ್ತನ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ರ ಇಂಚಿನ ಎತ್ತೋ ದಾನಿಲು ಮುಲು ಏನು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಅಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕಲ ಜೋಕ್ಲಾಗಲ ಗಣಪತಿ ಕೊರಡೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅನವಶ್ಯಕವಾದ ಈ ಪಾತೆರುನು ಇನ್ನೇದು ಬಿತ್ತು ಉಂತಾಲೆ ಕೋಟಿ ಕೊರ್ರೆಲ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡು ಕೋಟಿ ಇಂಡಿಯರ್ದು ಕೋಟಿ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೋಟಿ ಇಲ್ಲೇರು ಪೈಪು ದೇಡೆ ದೀತೇರು ಅಡಿಟ್ ದೀತೇರು ಓಲೋಲು ದೀತೇರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟೊಂದೇ ಒಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೇನ ದಾಯ ಬಂದ್ಬುಜಾರು ನಿಕ್ಲು ಐ ಕುತ್ತಾರೋಣ ನಿಕ್ಲ್ಡ ಐತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಯೋಚನೆ ಮಂತದಾರೆ ನೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇಂಚಿನ ಸಂಪತ್ತಿ ಎತ್ತು ಲೂಟಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಇಂಚಿನ ಪಾಪದಕಲ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ದೀದು ಅಕುಲು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಕುಲು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ದಾನಗ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಪಂಡ್ರವಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕಲ ದೇವ್ರ ಕೊರಡನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುಗ ನಿಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅದು ಯಾನಿತ್ತ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲೆ ನೀ ಬರ್ರೆ ಬಂತೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬರ್ರೆ ಬಂತೆ ಬೈದೇರು ಪಾಪ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೈದೇರು ಅಕ್ಲ ಕೇಂಡೆ ದಾದ ಮನ್ಪು ನೀನು ದಾಲೇಜಿ ಯಾನ್ ಅಕಲ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಪಂಡಿ ಯಾನ್ ಗಣಪತಿಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೆ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಂಚಿನೇ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಡು ಇಂಚೆನೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತದ್ದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಂತದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನ ಯೋಗ ಕೋರೊಂದು ಗಣಪತಿಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಇನ್ನಿತ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಯಾನೀತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜೆ ನಮ್ಮ ಕುಲು ಪನ್ಪುನ ಭಾವನೆಡು ಸಮಾಜನ ಕಟ್ಟುಗ ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕದ ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರ ನಮರ್ದಾಪುನ ಸೇವೆ ದಾಲಜಿನ ರಡ್ಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಅನುಕಂಪದ ಪಾತೆರ ಈತು ಪಾತೆರನೆಲ್ಲ ಯಾವ ನಮಕ್ ಹಿತ ಮಾತು ಮಿತ ಮಾತು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಇನ್ನಿತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈತಿ ತೆಲೆ ಘಟನೆ ಮಂತಣ ಆತು ಉದ್ದ ಮಂತಣ ಐಕೆ 4 ಆತು ಸೇರಾಂಡು ಅವು 10-15 ಜನದ ಪೋನಾಗ ಆಯ್ತ ಕಥೆನೇ ಬೇತೆ ಈ ಸಮಾಜ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಮಲ್ಲದುರಂತ ಒಂದು ಏಪಮುಟವಂತಿಜ ಆತಮುಟ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಂತೊಂದು ಲಪ್ಪುರು ಮತಾಂತರ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾಫಿಯಾ ಒಂದು ದೀರ್ಘವಾಗದು ನಡತಂದು ಎಪ್ಪು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಚಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರಡುಪ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ ಪಂಡದು ಮಧುರದ ಆ ಮದರಂತೇಶ್ವರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಚಿನ್ಮಯ ಮಿಷನ್ದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲುಲ್ಲೇರು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲು ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಸಮೇತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರಮದಾನದವರಿಗೂ ಹಾರೈಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಚಿನ್ಮಯ ಮಿಷನ್ ಭಾಳ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆದಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಬದುಕನ್ನು ಯಾವ ಸಮಾಜದ ಒಳ್ಳೆ ಚಿಂತನೆ ಮಂಥನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಸದ್ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ತ್ಯಾಗಮೂರ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜದ ನಾಗರಿಕತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನ್ನುವ ಕೀರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಭಾಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಕೊಡಲಿ. ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ
ಇನ್ನಷ್ಟು ಆ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಂತರಿಗೆ ಆ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಗಣೇಶ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾಲ್ದಿನವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತಿ, ಶ್ರದ್ಧಾ, ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದ ಸೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನಿದೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಕೊರತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಒಳಿತನ್ನು ಬಯಸುವಂಥ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಒಳಿತು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಆ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಯದ ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂಥ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವರಿಗೂ ಭಾಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ನಾಲಗೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವಾಗ್ದೇವಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಭಾವಿತವಾದಂಥ ಧೀವಂತಿಕೆ, ಧೀಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಸುದೃಢವಾಗಬೇಕು, ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಆ ಮನೋಬಲವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಮಧೂರಿನ ಮದನಂತೇಶ್ವರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ, ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ, ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬುದ್ಧರಾಗಿ ಈ ದೇಶದ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ, ದೇಶ ಪ್ರೇಮ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದೇವರಿಲ್ಲ, ಗುರುಗಳಿಗಿಂತ ದೇವರಿಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತ ದೇವರಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ದೇವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಧರ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವರನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಮನೋಬಲದೊಂದಿಗೆ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾರ್ಥಕತೆಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗಲಿ, ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗುರುಚರಣೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಗುರುದೇವ ದತ್ ಅವಧೂತ ಚಿಂತನ್. ನಮ್ಮ ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣ ಹಾಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಹುದುಗಿರುವಂತಹ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದಂತಹ ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಧಾಮದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನಿತ್ತಂತಹ ಶ್ರೀ ಇಚ್ಚಿಲಂಪಾಡಿ ಮನೆತನದ ಶ್ರೀ ರಾಮರಯ್ಯ ಅವರ ಸುಪುತ್ರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಎಂಬಂತೆ ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರಾಗಿ ಕಾರಿಂಜೆ ಹಾಗೂ ದೇರಂಪಾಡಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಮುಕ್ತೇಸರರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕಾರ್ಯವೆಸಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ರೈ ಇಚಿಲಂಪಾಡಿ ಗುತ್ತು. 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಣಿಪುರ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಅಗಲೀಕರಣದ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ರಚನೆಗೊಂಡಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದಂತಹ ಮಹಾನ್ ಸಂಘಟಕರು ಹೌದು. ಅಂತಹ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ರೈ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಪೀಠದಿಂದ ಹಿತವಚನಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಮದವೂರು ಮದನಂತೇಶ್ವರ ದೇವರೇಗ್ಲ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವರೇಗ್ಲ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ವೇದಿಕೆಡೆ ಆಸೀನರಾಯನ ಇನ್ನಿತ್ತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿವಿಕ್ತಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆ ಚಿನ್ಮಯ ಮಿಷನ್ ಆರೆಗೆ ವಂದಿಸವೊಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ನಮ್ಮಾರು ಮಾನಿಲ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಸ್ವಾಮಿಲೆಗ್ಲ ವಂದಿಸವೊಂದು ವೇದಿಕೆಡೆ ಆಸೀನರಾಯನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ರಾಜೇಶ್ ಪದ್ಮಾರ್ ಬೇರೆ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಹಿರಿಯರು ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದಾರು ನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್ರೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಆಸೀನರಾಯನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಲ್ಲುರಾಯರೇ ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರಾಯನ ಜಗನ್ನಿವಾಸ ರಾವ್ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ದಯಸಾಗರ್ ಚೌಟರೆ ಮೋನಪ್ಪ ಗೌಡ್ರೆ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾಯನ ಶ್ರೀ ತೋನ್ಸೆ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿಗಳೇ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ನಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ಪ್ರೀತಿದ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತರೇ ಬಂಧುಗಳೇ ಭಗಿನಿಯರೇ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಭಾಷಣಗಳೇನು ನಮ್ಮ ಈತ್ ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೇಂಡ ಇನಿ ಈ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ಸೀಮೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಂಡ ಮಧೂರು
ಈ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮದರಂತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಲ ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ, ಬಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ, ಬಾರಿ ಶಿಸ್ತಡ್ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡತೊಂದುಂಡು. ಏನರದು ದುಂಬು ಪಾತೆರ್ನಕ್ಲು ಬಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಮಿನಿ ಮಹಾಕುಂಭನೇ ಮುಲ್ಪ ಆವೊಂದುಂಡು. ಒಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಲ್ಪದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾವಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಈ ಮುಲ್ಪದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನು ಬನ್ನೋಡು ದಯಂದ ಬಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಇತ್ತನಕ್ಲು. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತರೇನ್ಲ ಈಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಂಚಿತ್ನಕ್ಲೇನು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಎದ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಿತ್ರಂಚಿತ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ನಡಪೆರೆ ತೀರನ್ನಕ್ಲೆಗೆ ವೀಲ್ ಚೇರ್ಡ್ ಗೊಂಡರೊಂದು ಒಣಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಏತೋ ದಿನಡ್ದಿಂಚಿ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಮುಲ್ಪ ಬೆನೊಂದುಳ್ಳೇರು. ಆ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಎದುರು ಬೇತೊಂಜಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ. ಅವೇ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸದ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ದಯಂದು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲೋತ್ಸವವನ್ನು ಸಾಧಾರಣ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲೋತ್ಸವ ಸಾಧಾರಣ 2011 ನಮ್ಮ ಶುರು ಮಲ್ತದ. ಆಣಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲೋತ್ಸವದ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎನ್ನ ಮಾಮಣ್ಯ ಐನ ಶ್ರೀ UT ಆಳ್ವೇರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಆಂಡ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿದ್ದಾರ. ಆರ್ನ ನಿಧನದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ರಾಯರ್ನ ಐನು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರು. ಆಂಡ ಇನಿ ಮನಸ್ಸದ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಎಂದು ಬಂಡ ನಮಕ್ ಇನಿ ಮಲಮಲ್ಲ ದಾನಿಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರು. ಅಕ್ಲಿನ ಪನೋಡೆ ಆಪುಂಡು ದಯಂದು ಬಂಡ 25ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಮಹಾದ್ವಾರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಂಡು. ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವಣ್ಣೆ ಕೂಲೂರು ಕನ್ಯಾನ ಬೀಡಿದಾರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನಾಲ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೇರು. ಅವೇ ರೀತಿ ಮಹಾದಾನಲ ಮಲ್ತದು ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೇರು. ಅವೇ ರೀತಿ KK ಶೆಟ್ರು 6 ಕೋಟಿ ಗಟ್ಲೆಡೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ದಾನ ಮಲ್ತೇರು. ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ರಲ್ಲ ದಾನ ಮಲ್ತೇರು. ಅಂಚ ಮಾತ ಏತೋ ದಾನಿಗಳು ಇನಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ದಾನ ಮಲ್ತನೆ ಇದ್ದಾರ. ನಮಕ್ ಒವ್ವೇ ರೀತಿ ಒವ್ವೇ ಸಂಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಂಡ ದೇವೇರು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊರಂದೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಮುಲ್ಪ ಬೆನಾಡು ಮುಲ್ಪ ಆ ರೀತಿದ ಅಕ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರ. ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗ್ಲ ಒಂಜೇ ರೀತಿದ ಅನುಗ್ರಹನ ಆ ಮದನಂತೇಶ್ವರ ದೇವೇರು ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವೇರು ಕೊರ್ಪೇರು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಯ್ ದುಡ್ಡು ದಾನ ಮಲ್ತೆ ಇಂದು ಮಲ್ತಿಜೆ ಅಂತ ಬಂಡದ ಏರೆನ್ಲ ಇಂದು ಮಲ್ಪುಜೇರು ಮಾತೆರೆನ್ಲ ಒಂಜೇ ರೀತಿದ ಅನುಗ್ರಹನ ದೇವೇರು ಕೊರ್ಪೇರು. ದಯಂದು ಬಂಡ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಕಥೆನಿಯನ್ನ ಬನ್ಪೆ. ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವೇರು ಶ್ರೀಲಂಕೆಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಆ ರಾಮ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟನಾಗ ಮಲಮಲ್ಲ ದಾಂಡಿಗೇರು ವಾನರನ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಬಂಡೆಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ನೆನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ತದು ಆ ಸೇತುವೆನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನ ಸಮಯಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕುಂಡಚ್ಚೆ ಐತ ಬೆರಿಟ್ಟು ಏತ್ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೊಣೆರ ಆಪುಂಡೋ ಆತ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೊಂಡೋದು ಆ ನೀರಿಗೆ ಮುರ್ಕಾದು ಪಿರ ಬರೊಂದಿತ್ತನು. ನೆನ್ನ ತುಯಿನಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವೇರು ಆ ಕುಂಡಚ್ಚನ ದೆರ್ತದು ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಮೂಜಿ ಬರೆ ಬಾಡಿಯರಿಂದ ಬಂಡದು ಇಂದು ನಮಕೊಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕಥೆ ನಮಕೇಂದ ದಯಂದ ಬಂಡ ದೇವೇರು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ್ಲ ಮುಲ್ಪದಂಚಿತ್ನ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾವಡು ಮಾತೆರನ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ್ಲ ತೂಪೇರು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗ್ಲ ಇಂದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಪೂಜಿ ಕೆಲವೇರು ತನು ತರೀತಿಡು ಕೆಲವೇರು ಮನ ತರೀತಿಡು ಕೆಲವೇರು ದನ ತರೀತಿಡು ಇಂದು ನೆನ್ನ ಮಾತ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಾದ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಈ ಮಧೂರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲೋತ್ಸವ ಆತಂಡು ದಯಂದ ಬಂಡ ವೇದಿಕೆ ಎಡಿತನ ಕೆಲವೇರು ಮಹಾಕುಂಭಗಳ ಪೋತೇರು. ಇಡೀ ಲೋಕನೇ ಒಂಜಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತವಾದ ತೂಯಿನಂಚಿತ್ನ ಆ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮಡು ನಮ್ಮ ಆ ಮಹಾಕುಂಭನ ತೂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆತಂಡು. ದಯಂದ ಬಂಡ ಈತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 57 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆದಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಒವ್ವೇ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆ ನೀರಡು ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮಡು ಮುರುಕುದು ಪಿರ ಬೈದೇರು ಅಲ್ಪ ವಾ ರೀತಿದ ಗಲಾಟೆಲಾತಿಜಿ ಮಾತ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆಗಳಾವಂದೆ ಏರೆಗಾಣ್ಲ ಬಡವಿತ್ತಿನ ಆ ಬಡವು ನೀಗಿಸೋಣಂಚಿತ್ನ ಕೆಲಸ
ನೀರು ಬೋಡಿತಿರುಂದ ನೀರು ಚಾಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ ಮಲ್ತದು ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ಗಲಾಟೆ ಇದ್ದಂತ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಮಹಾ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷದ ಒಂಜಿ ಜನಕಲ್ನ ಕೂಡಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಂದ ಅವು ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಅವೇ ರೀತಿ ಅವೇ ರೀತಿನ ಯಾನ ಮುಲ್ಪ ಈ ಮದವರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಜವಿಜ್ಜಿ ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸದ ಘರ್ಷಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವೇರ್ಲ ಮದನಂತೇಶ್ವರ ದೇವೇರ್ನ ಕೃಪೆಡ್ದು ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮುಲ್ಪ ನಡತೊಂದುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯಾನ್ ಪಾತಿರುಜಿ ದಯಂದಂಡ ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ನಾಗನೆ ಸುರುಕೆ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ದಯಂದಂಡ ಇತ್ತೇನೆ 1 ಗಂಟೆ ಕರಿಂಡು ಒಣಸ್ತ ಪುರ್ತ ಆತಂಡು ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತಿರಂದೆ ನೆಕ್ ಸಹಕರಿಸಿನ ಇಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೇವೇರು ಒಂಜೇ ರೀತಿಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೇವೇರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಪಣ್ಣೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆಯರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಈ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಧನ್ಯವಾದಗಳೇನು ಪಣ್ಣೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತರೆ ತಗ್ಗಾದ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಪಣ್ಣೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಉಂತಾವೆ. ಜೈ ಭಾರತ್. ಪ್ರತಿ ದಿವಸವೂ ಕೂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೀಗ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಳಿಕ ಹರಿಕಥಾ ಸತ್ಸಂಗ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂಭವಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಕೊನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಸುಜಿತ್ ಕೆಸಿ ಮಥೂರು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಧೂರು ಶ್ರೀ ಮದನಂತೇಶ್ವರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವರ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೂ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿರುವ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಮಧೂರು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಮೂಡಪ ಸೇವೆ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಡಪ ಸೇವೆಯು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಿತ ನೋಡಿ ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನಿತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಯೋಗಿ ಕೌಸ್ತುಭ ಮೋಹನ್ ದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲ ಅವರಿಗೂ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಚನವಿತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಹರಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿವಿಕ್ತಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಚಿನ್ಮಯ ಮಿಷನ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಸಭೆಯ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಳು ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ರೈ ಇಚ್ಚಲಂಪಾಡಿಗುತ್ತು ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷಣಗೈದ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಪದ್ಮಾರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಪ್ರಚಾರಕ ಪ್ರಮುಖರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಂಬೈ ಬಂಟ ಸಂಘ ಅವರು ಈಗ ಕಾರಣಾಂತರ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಲ್ಲುರಾಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀ ಎಡನೀರು ಮಠ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೋರ್ವರು ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಿವಾಸ ರಾವ್ ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪುತ್ತೂರು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾಂತಾರು ನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್ ಕುಂಬಳೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ.
ಶ್ರೀ ಮೋಹನಪ್ಪ ಗೌಡ ವಿಟ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ಟಿ ನಾರಾಯಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು ಮಂಗಳೂರು, ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀ ದಯಾಸಾಗರ್ ಚೌಟ ಮುಂಬೈ, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣಗೈದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಶಂಕರ್ ಮಾಸ್ ಏರಿಕಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆಗೈದ ಶ್ರೀ ಕಲಾರತ್ನ ಶ್ರಮ್ನ ಅಡಿಗ ಕುಂಬಳೆ, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಾಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಅದೇ ರೀತಿ ಲೈವ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಚಾನಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದಂತಹ, ಇಷ್ಟು ಸಭೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿದಂತಹ ಊರ ಹಾಗೂ ಪರ ಊರ ಮಾತೆಯರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಸಭೆಯು ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹರಿಕಥಾ ಸತ್ಸಂಗ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಲೆಯಾದಂತಹ ಹರಿಕಥಾ ಸತ್ಸಂಗ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಹರಿಕತೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಹರಿಕಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕುಂಬಳೆಯ ಕೀರ್ತನ ಕುಟೀರ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹರಿಕಥಾ ಸತ್ಸಂಗ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂಭವಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರಿಂದ ಇದೀಗ ಹರಿಕಥಾ ಸತ್ಸಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭೂಕೈಲಾಸ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹರಿಕಥಾ ಸತ್ಸಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರು ನಂತರ ನಡೆಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಇನ್ನೀಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಕಥಾ ಸತ್ಸಂಗ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂಭವಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರಿಂದ ಭೂಕೈಲಾಸ.
ಅದು ಮಾಮೂಲು ಜಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲ. Ini temu mulai. Aja berapa kak? Hati-hati itu di muda bati. ओम नमः शिवाय शिव ओम 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 नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय शिव शंभो महादेवा शिव शंभो महादेवा शंभो महादेवा शिव शंभो महादेवा शंभो महादेवा शिव शंभो महादेवा. ಈಗ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಿರ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಗೀತೆ ಸದಾ ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ನಾದಲೋಲನ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಭಜಿಸುವೇನು, ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಭಜಿಸುವೇನು. ಸದಾ ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾ
ವಾಸ ಮಾಡೋ ಶ್ರೀಹರಿ. ಭಕ್ತಿರಸವೆಂಬ ಮುದ್ದು ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಕೈವಾಡದಿ, ಭಕ್ತಿರಸವೆಂಬ ಮುದ್ದು ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಕೈವಾಡದಿ ಮುಕ್ತನಾಗಬೇಕು ಎಂದು, ಮುಕ್ತನಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಮುತ್ತಿನಾರತೆಯೇತುವೆನು, ಮುತ್ತಿನಾರತೆಯೇತುವೆನು ಸದಾ ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋ ಶ್ರೀಹರಿ. ನನ್ನ ನಾನು ಬಿಡುವಾನಲ್ಲ, ಎನ್ನ ನೀನು ಬಿಡಲು ಸಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ನಾನು ಬಿಡುವಾನಲ್ಲ, ಎನ್ನ ನೀನು ಬಿಡಲು ಸಲ್ಲ. ಗಣಮಹಿಮ ವಿಜಯ ವಿಠಲ, ವಿಠಲ ಗಣಮಹಿಮ ವಿಜಯ ವಿಠಲ. ನಿನ್ನ ಬಕುತರ ಕೇಳು ಸೊಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಬಕುತರ ಕೇಳು ಸೊಲ್ಲ. ಸದಾ ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋ ಶ್ರೀಹರಿ. ಸದಾ ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋ ಶ್ರೀಹರಿ. ನಾದಮೂರ್ತಿ ನಿನ್ನ ಚರಣ, ನಾದಮೂರ್ತಿ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಮೋದದಿಂದ ಭಜಿಸುವೆನು ಸದಾ ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋ ಶ್ರೀಹರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಗೀತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕುರಿತಾಗಿ ಬಾರೋ ನಿನ್ನ ಸರಿಯಾರೋ ಜಗದರ ಶೀಲನೆ ರಂಗಯ್ಯ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಬಾರೋ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮನೆಗೆ ರಂಗಯ್ಯ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮನೆಗೆ ರಂಗಯ್ಯ ಬಾರೋ ಬಾರೋ ನಿನ್ನ ಮುಖ ತೋರೋ
ನಿನ್ನ ಮುಖ ತೋರೋ ಬಾರೋ ನಿನ್ನ ಮುಖ ತೋರೋ ನಿನ್ನ ಸರಿಯಾನೋ ಜಗದರ ತಿಲನೆ ಬಾರೋ ನಿನ್ನ ಮುಖ ತೋರೋ ನಿನ್ನ ಸರಿಯಾನೋ ಜಗದರ ತಿಲನೆ ಬಾರೋ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮನೆಗೆ ರಂಗಯ್ಯ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಅಂದುಗೆ ಪಾಡಗವು ಕಾಲೊಂದುಗೆ ಗೆರುಗೆ ಜೆ ದಿಮ್ ದಿಮೆ 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 ದಿಮಿರೆನು ಅಂದುಗೆ ಪಾಡಗವು ಕಾಲೊಂದುಗೆ ಗೆರುಗೆ ಜೆ ದಿಮ್ ದಿಮೆ 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 ದಿಮಿರೆನು ಪೊಂಗೊಳಲ ನೋದುತ್ತ ಬರೆಯ 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 ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮನೆಗೆ ರಂಗಯ್ಯ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಕಂಗಣಗರದಲ್ಲಿ ಒಂಗುರ ಹೊಳೆಯುತ್ತ ಕಿಂಕಿಣೆ ಗಿಣೆ ಗಿಣೆ ಕಿಣಿರೇನುತ್ತ ಕಂಗಣಗರದಲ್ಲಿ ಒಂಗುರ ಹೊಳೆಯುತ್ತ ಕಿಂಕಿಣೆ ಗಿಣೆ ಗಿಣೆ ಕಿಣಿರೇನುತ್ತ ಬೊಂಗೊಳಲ ನೋದುತ್ತ ಬರೆಯ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಪೊಂಗೊಳಲ ನೋದುತ್ತ ಬರೆಯ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ವಾಸ ಉಡುಪಿಲೆ ನೆಲೆಯಾದ ಕೇಶವನೇ ವಾಸ ಉಡುಪಿಲೆ ನೆಲೆಯಾದ ಕೇಶವನೇ ದಾಸ ನಿನ್ನ ಪದ ದಾಸ ದಾಸ ನಿನ್ನ ಪದ ದಾಸ ದಾಸ ನಿನ್ನ ಪದ ದಾಸ ನಿನ್ನ ಪದ ದಾಸ ದಾಸ ನಿನ್ನ ಪದ ದಾಸ ನಿನ್ನ ಪದ ದಾಸ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಭಕ್ತರ ಮನೆಗ ರಂಗಯ್ಯ ಬಾರೋ ರಂಗಯ್ಯ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ Gracias.
ಶ್ರೀರಂಗಶಾಯಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಈ ವೈಕುಂಠ ಎಷ್ಟು ದೂರವು ಎನ್ನುತ್ತಲಿದ್ದೆ ದಿಟ್ಟೆಯಿಂದಲೇ ನಾನು ಕಂಡೆ ಸಿಟ್ಟಿಗೀಶನೆ ಶ್ರೀರಂಗಶಾಯಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಈ ವೈಕುಂಠ. ಎಂಟು ಏಳನು ಕಳೆದುದರಿಂದೆ ಬಂಟರೈವರ ತುಳಿದುದರಿಂದೆ ಎಂಟು ಏಳನು ಕಳೆದುದರಿಂದೆ ಬಂಟರೈವರ ತುಳಿದುದರಿಂದೆ ಕುಂಟಕನೋ ಬಣದರಿದುದರಿಂದೆ ಕುಂಟಕನೋ ಬಣದರಿದುದರಿಂದೆ ಬಂಟನಾಗಿ ಬಂದನು ಶ್ರೀರಂಗಶಾಯಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಈ ವೈಕುಂಠ ಎಷ್ಟು ದೂರವು ಎನ್ನುತ್ತಲಿದ್ದೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ನಾನು ಕಂಡೆ ಸಿಟ್ಟಿಗೀಶನೆ ಶ್ರೀರಂಗಶಾಯಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಈ ವೈಕುಂಠ ಎಷ್ಟು ದೂರವು ಎನ್ನುತ್ತಲಿದ್ದೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ನಾನು ಕಂಡೆ. ವಜ್ರವೈಡೂರ್ಯದ ತೊಳೆಗಳ ಕಂಡೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಪ ಮಹದ್ವಾರವ ಕಂಡೆ ವಜ್ರವೈಡೂರ್ಯದ ತೊಳೆಗಳ ಕಂಡೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಪ ಮಹದ್ವಾರವ ಕಂಡೆ ನಿರ್ಜರಾದಿ ಮುನಿಗಳನ ಕಂಡೆ ನಿರ್ಜರಾದಿ ಮುನಿಗಳನ ಕಂಡೆ ದುರ್ಜಗನಾಥ ಗಣೇಶ ಶ್ರೀರಂಗಶಾಯಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಈ ವೈಕುಂಠ ಎಷ್ಟು ದೂರವು ಎನ್ನುತ್ತಲಿದ್ದೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ನಾನು ಕಂಡೆ ಸಿಟ್ಟಿಗೀಶನೆ ಶ್ರೀರಂಗಶಾಯಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಈ ವೈಕುಂಠ ಎಷ್ಟು ದೂರವು ಎನ್ನುತ್ತಲಿದ್ದೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ನಾನು ಕಂಡೆ. ರಂಬೆ ಊರಸಿ ಮೇಳವ ಕಂಡೆ ತುಂಬುರು ಮುನಿ ನಾರದರನು ಕಂಡೆ ರಂಬೆ ಊರಸಿ ಮೇಳವ ಕಂಡೆ ತುಂಬುರು ಮುನಿ ನಾರದರನು ಕಂಡೆ ಅಂಬುಜೋತವ ರುದ್ರರ ಕಂಡೆ ಅಂಬುಜೋತವ ರುದ್ರರ ಕಂಡೆ ಶಂಬರಾರಿ ಪಿತನೆ ರಂಗಶಾಯಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಈ ವೈಕುಂಠ ಎಷ್ಟು ದೂರವು ಎನ್ನುತ್ತಲಿದ್ದೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ನಾನು ಕಂಡೆ. ನಾಗಶಯನನ ಮೂರುತಿ ಕಂಡೆ ಭೋಗಿಭೂಷಣ ಶಿವನನು ಕಂಡೆ ನಾಗಶಯನನ ಮೂರುತಿ ಕಂಡೆ ಭೋಗಿಭೂಷಣ ಶಿವನನು ಕಂಡೆ ಭಾಗವತರ ಸಮ್ಮೇಳವ ಕಂಡೆ ಭಾಗವತರ ಸಮ್ಮೇಳವ ಕಂಡೆ ಕಾಗಿನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವನ ಕಂಡೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಈ ವೈಕುಂಠ ಎಷ್ಟು ದೂರವು ಎನ್ನುತ್ತಲಿದ್ದೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ನಾನು ಕಂಡೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಇನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ನೆನೆಯದೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಂದಿಗೆ ನಾವು ಬಾರಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ
ಬಾರಮ್ಮ. ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ದನಿಯ ತೋರುತ್ತ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಗಳ ದನಿಯ ತೋರುತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೊಂದೆಜ್ಜೆಯ ನೀಗುತ್ತ ಸಜ್ಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ಕನಕ ವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯುತ್ತ ಬಾರೆ, ಕನಕ ವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯುತ್ತ ಬಾರೆ, ಮನಗೆ ಮಾನವ ಸಿದ್ಧಿಯ ದೋರೆ ದಿನಕರ ಕೋಟಿ ತೇಜದಿ ಒಲೆಯುವ ಜನಕರಾಯನ ಕುಮಾರಿ ಬೇಗ. ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ಸಂಖ್ಯೆಯಿಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಕಣ ಕೈಯ ತಿರುವುತ್ತ ಬಾರೆ, ಸಂಖ್ಯೆಯಿಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಕಣ ಕೈಯ ತಿರುವುತ್ತ ಬಾರೆ, ಕುಂಕುಮಾಗಿದೆ ಪಂಕಜಲೋಚನ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಬಿಂಕದ ರಾಣಿ. ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪದ ಕಾಲುವೆ ಅರಸಿ, ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪದ ಕಾಲುವೆ ಅರಸಿ, ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆ ಅಕ್ಕರ ಎಲ್ಲಾರಗಿರಿ ರಂಗನ ಚೊಕ್ಕ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ರಾಣಿ, 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 ವಿಠಲನ ರಾಣಿ. ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ, ಬಾರಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯಿತು. ಆತ್ಮೀಯ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಈವರೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮನರಂಜಿಸಿದ ಗಿರೀಶ್ ಪೆರಿಯಡ್ಕ ಮತ್ತು ಬಳಗದವರಿಗೆ ತುಂಬು
ತಕ್ಕ ತರಿ ಕಿಟ ತಕ ತಕ್ಕ ಧನ ಕಿಟ ತಕ ತಕ್ಕ ಚುಣು ಕಿಟ ತಕ ತಕ್ಕ ದಿಮಿ ಕಿಟ ತಕ ತಾಂ ತಜ್ಜುಂ ತಕದಿಕು ತದಿಗಿನ ತೊಂ ತಕದಿಕು ತದಿಗಿನ ತೊಂ ತಕದಿಕು ತದಿಗಿನ ತೊಂ ಶಿವ ಶಕ್ತಿ ಸುತನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಶರವಣ ಧೀರ ಕುಮಾರ ದುಷ್ಟ ಜನ ಸಂಹಾರ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಸುಧನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಶರವಣ ಧೀರ ಕುಮಾರ ದುಷ್ಟ ಜನ ಸಂಹಾರ ದುಷ್ಟ ಜನ ಸಂಹಾರ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಸುಧನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಶರವಣ ಧೀರ ಕುಮಾರ ದುಷ್ಟ ಜನ ಸಂಹಾರ ದುಷ್ಟ ಜನ ಸಂಹಾರ ತಾಂ ತದ್ದರಿ ಧೀಂ ತದ್ದಣ್ಣ ತೋಂ ತಜ್ಜುಣ್ಣು ನಂ ತದ್ಧಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತುಂ ತದ್ದಿಂಗಿಣ್ಣ ತುಂ ತದ್ದಿಂಗಿಣ್ಣ ತುಂ ತದ್ದಿಂಗಿಣ್ಣ ತುಂ ದೇವದಾನವರ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಗಣಪತಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿ ವಲ್ಲಿಯನು ವರಿಸಿ ದೇವದಾನವರ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಗಣಪತಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿ ವಲ್ಲಿಯನು ವರಿಸಿ ದೇವದಾನವರ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಗಣಪತಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿ ವಲ್ಲಿಯನು ವರಿಸಿ ತರಿ ತಜ್ಜುಂ ದಣ್ಣ ತಜ್ಜುಂ ಜುಣ್ಣು ತಜ್ಜುಂ ದಿಮ್ಮಿ ತಜ್ಜುಂ ತರಿ ತದ್ದಣ್ಣ ತ ದಣ್ಣ ತಜ್ಜುಣ್ಣು ತ ತದ್ದಿಂಗಿಣ್ಣ ತುಂ ದೇವಯಾನಿ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಭಕ್ತರ ಪೊರೆಯೋ ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ದೇವಯಾನಿ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಭಕ್ತರ ಪೊರೆಯೋ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಯಾನಿ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಭಕ್ತರ ಪೊರೆಯೋ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತಕ್ಕ ತರಿ ಕಿಟ ತಕ ತಕ್ಕ ಧನ ಕಿಟ ತಕ ತಕ್ಕ ಚುಣು ಕಿಟ ತಕ ತಕ್ಕ ದಿಮಿ ಕಿಟ ತಕ ತಾಂ ತಜ್ಜುಂ ತಕದಿಕು ತದಿಗಿನ ತೊಂ ತಕದಿಕು ತದಿಗಿನ ತೊಂ ತಕದಿಕು ತದಿಗಿನ ತೊಂ ತಾರಕನ ಕೊಂದ ವೀರಾಗ್ರಣಿ ನೀನೆ ವೇಲಾಯುಧವ ಪಿಡಿದ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯೇ ತಾರಕನ ಕೊಂದ ವೀರಾಗ್ರಣಿ ನೀನೆ ವೇಲಾಯುಧವ ಪಿಡಿದ ದೇವಸೇನಾಪದೆ ತಾರಕನ ಕೊಂದ ವೀರಾಗ್ರಣಿ ನೀನೆ ವೇಲಾಯುಧವ ಪಿಡಿದ ದೇವಸೇನಾಪದೆ ತಾಂ ತದ್ದರಿ ರೀಂ ತದ್ದಣ್ಣ ರೋಂ ತಜ್ಜುಣ್ಣು ನಂ ತದ್ಧಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ತುಂ ತದ್ದಿಂಗಿಣ್ಣ ತುಂ ತದ್ದಿಂಗಿಣ್ಣ ತುಂ ತದ್ದಿಂಗಿಣ್ಣ ತುಂ ನಾಗರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ನಾಗೇಂದ್ರ ದೇವ ಗುಹನೆನಿಸಿದ ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲ ಸ್ಕಂದ ನಾಗರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ನಾಗೇಂದ್ರ ದೇವ ಗುಹನೆನಿಸಿದ ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲ ಸ್ಕಂದ ನಾಗರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ನಾಗೇಂದ್ರ ದೇವ ಗುಹನೆನಿಸಿದ ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲ ಸ್ಕಂದ ತರಿ ತಜ್ಜುಂ ದಣ್ಣ ತಜ್ಜುಂ ದುಣ್ಣು ತಜ್ಜುಂ ದಿಮ್ಮಿ ತಜ್ಜುಂ ತರಿ ತದ್ದಣ್ಣ ತ ದಣ್ಣ ತಜ್ಜುಣ್ಣು ತ ತದ್ದಿಂಗೆಣ್ಣ ತುಂ ಶಿವನಿಗೆ ಓಂಕಾರ ತತ್ವವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ ಮಹಾಚತುರ ಜ್ಞಾನ ನಿಧಿಯು ನೀನೆ ಶಿವನಿಗೆ ಓಂಕಾರ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ಮಹಾಚತುರ ಜ್ಞಾನ ನಿಧಿ ನೀನೆ ದೇವ ಶಿವನಿಗೆ ಓಂಕಾರ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ಮಹಾಚತುರ ಜ್ಞಾನ ನಿಧಿ ನೀನೆ ದೇವ ತಕ್ಕ ತರಿ ಕಿಟ ತಕ ತಕ್ಕ ಧನ ಕಿಟ ತಕ ತಕ್ಕ ಚುಣು ಕಿಟ ತಕ ತಕ್ಕ ದಿಮಿ ಕಿಟ ತಕ ತಾಂ ತಜ್ಜುಂ ತಕದಿಕು ತದಿಗಿನ ತೊಂ ತಕದಿಕು ತದಿಗಿನ ತೊಂ ತಕದಿಕು ತದಿಗಿನ ತೊಂ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಡಿ ನೀ ಕಾಯೋ ಮಯೂರವನೇರಿ ಕುಳಿತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಡಿ ನೀ ಕಾಯೋ ಮಯೂರವ ಏರಿ ಕುಳಿತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಡಿ ನೀ ಕಾಯೋ ಮಯೂರವ ಏರಿ ಕುಳಿತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಾರ್ವತಿ ಕುಮಾರನೇ
शाम्भवी चन्द्रमौळिरबलाभरण उमा पार्वते काली हैमवती शिवा त्रिनयनी कात्यायनी भैरवी सावित्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्य लक्ष्मी प्रदा चित्रूपी परदेवता भगवती श्री राजराजेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि 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 शाम्बेय गौरार्थ शरीर कायै कर्पूर गौरार्थ शरीर कायै धम्मिल्लकायै च जठरायै नमः शिवायै च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि 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 da kuda ta kuda 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 da kuda tam takta dim takta da kuda tam takta dim takta da kuda tam
ಈಶನೇ ಕೈಲಾಸನಾಥನೆ ಕೃಪಾಕರನೆ ಭಯಹರನೆ ಸಲಹೌ ಈಶನೇ ಕೈಲಾಸನಾಥನೆ ಕೃಪಾಕರನೆ ಭಯಹರನೆ ಸಲಹೌ ಈಶನೇ ಕೈಲಾಸನಾಥನೆ ಕೃಪಾಕರನೆ ಭಯಹರನೆ ಸಲಹೌ ಈಶನೇ ಸಾರಂಗಧರ ಗಂಗಾಧರ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಪ್ರಭೋ ಸಾರಂಗಧರ ಗಂಗಾಧರ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಪ್ರಭೋ ಚಂದ್ರಮಕುಟಧರ ಚರ್ಮಾಂಬರಧರ ನೀಲಕಂಠನೆ ಪಾಹಿ ವಿಭೋ ಚಂದ್ರಮಕುಟಧರ ಚರ್ಮಾಂಬರಧರ ನೀಲಕಂಠನೆ ಪಾಹಿ ವಿಭೋ ಈಶನೇ ಕೈಲಾಸನಾಥನೆ ಕೃಪಾಕರನೆ ಭಯಹರನೆ ಸಲಗೋ ಈಶನೇ ಕೈಲಾಸನಾಥನೆ ಭಯಹರನೆ ಪಾಪಗಳ ನೀಗಿಸು ಶುಭಹರನೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಳೆ ಭಯಹರನೆ ಪಾಪಗಳ ನೀಗಿಸು ಶುಭಕರನೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಳೆಯೈ ಮೃಗಧರನೆ ಹೃದಯದಿ ಶಶಿಧರನೆ ಮೃಗಧರನೆ ಹೃದಯದಿ ಶಶಿಧರನೆ ತಾಂಡವಗೈ ತರಿತಜಂ ತರಿತಜಂ ಮೃಗುಧರಿತ ಬುಕುಧರಿತ ತಗಜಣುತಾಂ ತರಿತಜಂ ತರಿತಜಂ ಮೃಗುಧರಿತ ಬುಕುಧರಿತ ತಗಜಣುತಾಂ ತರಿತಗ ಬುಕುಧರಿ ಜಣುದರಿ ಬಿಡದ ಹಿಂಗಿಣ ತೊಂಗಿಣ ತೊಂಗಿಣ ತೊಂಗರಿತಗ ಬುಕುಧರಿ ಜಣುದರಿ ಬಿಡದ ಹಿಂಗಿಣ ತೊಂಗಿಣ ತೊಂಗೀಶನೇ ಕೈಲಾಸನಾಥನೆ ಕೃಪಾಕರನೆ ಭಯಹರನೆ ಸಲಹೌ ಈಶನೇ ದೀನರ ಪೋರೆವ ಸಭಾಪತಿಯೇ ದೀನರ ಪೋರೆವ ಸಭಾಪತಿಯೇ ದೈನ್ಯದಿ ಬೇಡುವೆ ಬಳಿಪಾರೆಯ ದೀನರ ಪೋರೆವ ಸಭಾಪತಿಯೇ ದೈನ್ಯದಿ ಬೇಡುವೆ ಬಳಿಬಾರೆಯ ತಾಯು ಮಾನವನಾಗಿ ಕೂಸನು ಪೊರೆದೆ ತಾಯು ಮಾನವನಾಗಿ ಕೂಸನು ಪೊರೆದೆ ಎನ್ನ ನೀ ಪಾಲಿಸೆಯ ಬಂದು ಉದ್ಧರಿಸನ ಕದಪಗರನೆ ಮೋಕ್ಷವ ಕರುಣಿಸು ನಟರಾಜನೆ ಬಂದು ಉದ್ಧರಿಸನ ಕದಪಗರನೆ ಮೋಕ್ಷವ ಕರುಣಿಸು ನಟರಾಜನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಪಾಲವ ಕರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ ಘೋರ ರೂಪ ಭಯಂಕರನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಪಾಲವ ಕರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ ಘೋರ ರೂಪ ಭಯಂಕರನೆ ಭಸ್ಮಾಂಗರುಳ್ಳ ಮಾಲಾಲಂಕೃತ ತ್ರಿನೇತ್ರನೆ ಲೋಕನಾಥನೆ ಭಸ್ಮಾಂಗರುಳ್ಳ ಮಾಲಾಲಂಕೃತ ತ್ರಿನೇತ್ರನೆ ಲೋಕನಾಥನೆ ಲಿಂಗರೂಪನೆ ಭುಜಂಗಮಾಲನೆ ಮಂಗಳಾಂಗನೆ ಮಹೇಶನೆ ಲಿಂಗರೂಪನೆ ಭುಜಂಗಮಾಲನೆ ಮಂಗಳಾಂಗನೆ ಮಹೇಶನೆ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರವ ಮೊಳಗಿಪ ವೇದರೂಪ ಭಗಂಡೇಶನೇ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರವ ಮೊಳಗಿಪ ವೇದರೂಪ ಭಗಂಡೇಶನೇ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ಶಂಭೋ ಶಂಭೋ
புரியுமா சின்ன கண்ணன் சின்ன கண்ணன் சின்ன கண்ணன் என்ன செய்தான் தெரியுமா அவன் செய்த லீலை சொல்லி நடக்க முடியுமா புரியுமா சின்ன கண்ணன் என்ன செய்தான் தெரியுமா அவன் செய்த லீலை சொல்லி நடக்க முடியுமா புரியுமா சின்ன கண்ணன் என்ன செய்தான் தெரியுமா வண்ண பாலில் நஞ்சு மூட்டி வண்ண பாலில் நஞ்சு மூட்டி வதிக்க வந்த பூதகி வண்ண பாலில் நஞ்சு மூட்டி வதிக்க வந்த பூதகியின் எண்ணம் யாவும் அறிந்து கொண்டு அன்னவள் தன்னுயிர் குடிக்க வண்ண பாலில் நஞ்சு மூட்டி வதிக்க வந்த பூதகியின் எண்ணம் யாவும் அறிந்து கொண்டு அன்னவள் தன்னுயிர் குடிக்க தாம் ததீம் தஜனு தீம் ததீம் தாம் ததீம் தஜனு தீம் ததீம் தஜனு ஜனு ததிமி தரி கிட்ட கூக்கும் தரி கிட்ட தரி கிணதோ சின்ன கண்ணன் என்ன செய்தான் தெரியுமா அவன் செய்த லீலை சொல்லி நடக்க முடியுமா புரியுமா சின்ன கண்ணன் என்ன செய்தான் தெரியுமா மண்ணில் தவிழ்ந்து வந்த மாயன் மண்ணை உண்டான் மண்ணில் தவிழ்ந்து வந்த மாயன் மண்ணை உண்டான் விண்ணும் மண்ணும் நிறைந்திடத்தான் விரும்புவதும் மண்தானே அன்னை கண்டால் அஞ்சுவானே அடி பொறுக்க மாட்டாமல் அன்னை கண்டால் அஞ்சுவானே அடி பொறுக்க மாட்டாமல் கண்ணனவன் வாய் திறந்தான் காசினியை காட்டிவிட்டான் கண்ணனவன் வாய் திறந்தான் காசினியை காட்டிவிட்டான் தாம் ததீம் தஜனு தீம் ததீம் தாம் ததீம் தஜனு தீம் ததீம் தஜனு ஜனு ததிமி தரி கிட்ட கூக்கும் தரி கிட்ட ததி கிணதோ சின்ன கண்ணன் என்ன செய்தான் தெரியுமா அவன் செய்த லீலை சொல்லி நடக்க முடியுமா புரியுமா சின்ன கண்ணன் சின்ன கண்ணன் சின்ன கண்ணன் என்ன செய்தான் தெரியுமா அவன் செய்த லீலை சொல்லி நடக்க முடியுமா புரியுமா சின்ன கண்ணன் எங்கள் கண்ணன்
ഗണപതി പാരിന്റെ അധിപതി കൊമ്പാർന്നുണരണമൻപി തന്റെ തുമ്പിക്കെ ചേർക്കണം നെഞ്ചി വിഘ്നങ്ങൾ വിധി പോലെ തീർക്കണം പമ്പാ ഗണപതി പാരിന്റെ അധിപതി കൊമ്പാർന്നുണരണമൻപി തന്റെ തുമ്പിക്കെ ചേർക്കണം നെഞ്ചി വിഘ്നങ്ങൾ വിധി പോലെ തീർക്കണം വേദാന്ത പൊരുളിൻ ആധാരശിലയെ കാരുണ്യക്കടൽ കണ്ട കലികാല പ്രഭുവേ കണി കാണാൻ മുന്നിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ദുഃഖങ്ങൾ കർപ്പൂരത്തിരിയായി കത്തുമ്പോൾ അയ്യപ്പൻ കളഭച്ചാട്ടണിയാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നെയ്യഭിഷേകം സ്വാമിക്ക് പാലഭിഷേകം സ്വാമിക്ക് തിരുവാഭരണം സ്വാമിക്ക് തിരുവാമൃതം സ്വാമിക്ക് വൻപുലിമേലെ വന്നെഴുന്നള്ളും മാമലയിൽ മകരവിളക്കിൻ മഞ്ചുളനാളം മിഴിതെളിയാനായി കാണുന്നു ഓദയാമയ പരാൽ പര ശരണജപങ്ങളോടെ നീക്കമേ ഓദയാമയ പരാൽ പര ശരണജപങ്ങളോടെ നീക്കമേ ഒരു നെയ്ത്തിരിക്കു പകരം എരിഞ്ഞു നരജന്മമെന്നൂരും പമ്പാ ഗണപതി പാരിന്റെ അധിപതി കൊമ്പാർന്നുണരണമൻപി തന്റെ തുമ്പിക്കെ ചേർക്കണം നെഞ്ചി വിഘ്നങ്ങൾ വിധി പോലെ തീർക്കണം മുമ്പിൽ നെയ്യഭിഷേകം സ്വാമിക്ക് പാലഭിഷേകം സ്വാമിക്ക് തിരുവാഭരണം സ്വാമിക്ക് തിരുവാമൃതം സ്വാമിക്ക് നെയ്യഭിഷേകം സ്വാമിക്ക് പാലഭിഷേകം സ്വാമിക്ക് തിരുവാഭരണം സ്വാമിക്ക് തിരുവാമൃതം സ്വാമിക്ക് സ്വാമിയേ മണം നിറഞ്ഞു തിങ്ങി കൃഷ്ണ 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 കൃഷ്ണ
മന്ദമാകവേ കുളിരണിഞ്ഞിത മധുലവാണിയാം രാധ വന്നിത മദന കൃഷ്ണനെ കാത്തിരുന്നിതാ രാസകേളിയായേ. ഹേ ശൃംഗാരക്കാർ വർണ്ണനണിഞ്ഞൊരുങ്ങി കൃഷ്ണ 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 മന്ദാര പൂമണം നിറഞ്ഞു തിങ്ങി. കൃഷ്ണ 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 പൂക്കടമ്പേ പൊന്മലരമ്പേ പൂക്കടമ്പേ പൊന്മലരമ്പുകൾ നീ തൊടുക്കുന്നേ. പൂക്കടമ്പേ പൊന്മലരമ്പേ പൂക്കടമ്പേ പൊന്മലരമ്പുകൾ നീ തൊടുക്കുന്നേ. മധുരവെണ്ണതൻ കുടമുടഞ്ഞിതാ അധരമാകവേ മധുവണിഞ്ഞിത ഹൃദയമാകവേ പൂവണിഞ്ഞിതാ രാസകേളിയായേ. ശൃംഗാരക്കാർ വർണ്ണനണിഞ്ഞൊരുങ്ങി കൃഷ്ണ 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 മന്ദാര പൂമണം നിറഞ്ഞു തിങ്ങി. കൃഷ്ണ 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 ഗോപനുണ്ടേ ഗോപികയുണ്ടേ ഗോപനുണ്ടേ ഗോപികയുണ്ടേ വേണുവൂതുന്നേ. ഗോപനുണ്ടേ ഗോപികയുണ്ടേ ഗോപനുണ്ടേ ഗോപികയുണ്ടേ വേണുപോതുന്നേ. ഇലകുഴിഞ്ഞൊരി പൊൻകടമ്പുകൾ തളിരണിഞ്ഞു പോയി കണ്ണനട്ടവേ നാണമോടവൾ കണ്ണുപൊത്തിയോ രാസകേളിയായേ. ഹേ ശൃംഗാരക്കാർ വർണ്ണനണിഞ്ഞൊരുങ്ങി കൃഷ്ണ 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 മന്ദാര പൂമണം നിറഞ്ഞു തിങ്ങി. കൃഷ്ണ 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 പ്രകൃതിയോട് തുടങ്ങി വികൃതികൾ അവൻ തുടങ്ങി. പ്രകൃതിയിൽ കളകിലുങ്ങി മുളങ്കുഴൽ വിളി തുടങ്ങി. യമുനയാകവേ കുളിരണിഞ്ഞിതാ മൃദുലവാണിയാം രാധവന്ദിത മദന കൃഷ്ണനെ കാത്തിരുന്നിതാ രാസകേളിയായേ. ഹേ ശൃംഗാരക്കാർ വർണ്ണനണിഞ്ഞൊരുങ്ങി കൃഷ്ണ 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 മന്ദാര പൂമണം നിറഞ്ഞു തിങ്ങി. കൃഷ്ണ 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 ವಂದನೆಗಳು. ಶಂಭು ನಾಲ್ಕು ವೇದಿಕೆಗಳಿವೆ. ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕನ ಭಾವನೆಲ್ಲ ವಿಘ್ನ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕನ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಪಂಬಾ ಗಣಪತಿ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಎಂಬ ಪ್ರಾರಂಭದ ಜೊತೆಗೆ
ಶಂಕರ ಗಿರಿಜಾರಮಣ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಶಂಕರ ಗಿರಿಜಾರಮಣ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ. ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಶರಣಾಗತ ಜನರ ರಕ್ಷಕ 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 ಅಂಬೋರುಹಲೋಚನ ಪದಾಂಬುಜ ಭಕ್ತಿದೇಗಿ ಅಂಬೋರುಹಲೋಚನ ಪದಾಂಬುಜ ಭಕ್ತಿದೇಗಿ ಅಂಬೋರುಹಲೋಚನ ಪದಾಂಬುಜ ಭಕ್ತಿದೇಗಿ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಶಂಕರ ಗಿರಿಜಾರಮಣ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ. ಪರಮದಯಾಕರ ಶುಭಕರ ಹರ ಗಂಗಾಧರ ಧರಣಿ ಪರಮದಯಾಕರ ಶುಭಕರ ಹರ ಗಂಗಾಧರ ಧರಣೀಧರ ಭೂಷಣ ತ್ಯಾಗರಾಜ ವರ ಹೃದಯ ನಿವಾಸ ಪರಮದಯಾಕರ ಶುಭಕರ ಹರ ಗಂಗಾಧರ ಧರಣೀಧರ ಭೂಷಣ ತ್ಯಾಗರಾಜ ವರ ಹೃದಯ ನಿವಾಸ ಸುರಬೃಂದ ಕಿರೀಟಮಣಿ ವರ ನೀರಾಜಿತ ಪದ ಗೋಪುರವಾಸ ಸುಂದರೇಶ ಗಿರೀಶ ಪರ ಪರ ಭವರ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಶಂಕರ ಗಿರಿಜಾರಮಣ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಶಂಕರ ಗಿರಿಜಾರಮಣ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ
ವಂದನೆಗಳು. ಕೊನೆಯ 2 ನೃತ್ಯಗಳು. वल्लभ हरे राम रावणान्दक जय राम जय राम कवि पाड़ी आद्य काव्यं चोल्ली दिव्य महायान सप्त महाकाण्डं देव मानव जन्म श्रेष्ठ रामायण रामायणं 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 യാഗം തുടങ്ങി അഗ്നിപ്രസാദമയേകി അനുഗ്രഹം കോസലമന്ദനം ദശരഥ രാജനു പത്നിമാരിൽ പിറന്നു ഭൂവിൽ വിഷ്ണു ചൈതന്യം പൂർണ്ണാംശമാ ശ്രീരാമചന്ദ്രനും അനന്തനായി ലക്ഷ്മണ സോദരനും ശംഖുചക്ര പ്രഭയായി ഭരത ശത്രുഘ്നനും ഐശ്വര്യ തേജസായി അയോധ്യ വിളങ്ങിടവേ യാഗരക്ഷകരായി താടകാവധം ചെയ്തു രാമലക്ഷ്മണന്മാർ ഗൗതമ ശാപത്താൽ ദുഃഖിതയായൊരഹല്യയ്ക്ക് മോക്ഷമേകി രാമൻ മിഥിലയിലെത്തി കുലച്ചു ജനകപുത്രിയ വരിച്ചു സീതാപതിയായി രഘുരാമചന്ദ്രദേവൻ संपन्न साधु जन प्रिय वीर पुरुषोत्तमन दशरथ प्रिय पुत्र
രാജസഭാ മുന്നിൽ ദശരഥൻ കൽപ്പിച്ചു യുവരാജാവായി രാമനെ വാഴിക്കണം. ദുർമുഖം പൂണ്ടൊരു കൈകേയി വക്രങ്ങൾ ദശരഥ ആജ്ഞയെ ലംഘിച്ചു നിന്നിത പരമായി നൽകിയ വാക്കിൻ ബലത്താൽ യുവരാജനാകേണം തന്മകൻ ഭരതനും കാട്ടിലയക്കേണം രാമനെ ഒന്നല്ല 14 കൊല്ലങ്ങൾ കൽപ്പനയാകണം. ലക്ഷ്മി സമേതനായ തിളങ്ങുന്ന ചക്രം കണ്ടു ഗണേശമൂർത്തി. ഹരേ നാരായണ ഗോവിന്ദ.
ಗೋಪಿ ಕಮಲನಾಭನಿಗೆ ಕಳವು ಕಲಿಸಿದ್ಯಮ್ಮ ಗೋಪಿ ಕಮಲನಾಭನಿಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಾಲು ಬೆಣ್ಣೆಯ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಾಲು ಬೆಣ್ಣೆ ಕಳವು ಕಲಿಸಿದ್ಯಮ್ಮ ಕಳವು ಕಲಿಸಿದ್ಯಮ್ಮ ಗೋಪಿ ಕಮಲನಾಭನಿಗೆ
ಮಂಡ್ಯ తెచ్చుతాండి మీరు ഇത്തിരി വരാൻ സംഭവം നിങ്ങൾ ഇത്ര പണിയിലെടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ആവെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ഞാൻ ആവശ്യമുള്ളത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു വെയിറ്റ്
धरावतंसकं विलासिलोकरक्षकं मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं गताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं गताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् नमामि तं विनायकम् न तेतरादिभीकरं नवोदिताटभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जरं न ताधिकापदुद्धरं न तेतरादिभीकरं नवोदिताटभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जरं न ताधिकापदुद्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं समाश्रये परापरं निरन्तरं परापरं निरन्तरं समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरे भवक्त्रमक्षरं समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरे भवक्त्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतं नमस्करोमि भास्वरं नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनातिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम् अकिञ्चनातिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपालदानवारणं भजे पुराणवारणं भजे पुराणवारणम् हितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तलीलमन्तराय ग्रन्थरं नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तलीलमन्तराय ग्रन्थरं कृतन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदं तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततं कृतन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदं तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् ಸಂಯೋಜನೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಈ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಕೀರ್ತನಂ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಶಿವನ ಆನಂದ ತಾಂಡವದ ಚಿತ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ನೃತ್ಯ ಅಥವಾ ಶುದ್ಧ ಚಲನೆಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಗಣಿತದ
பல தாளக்கதிகள் பிறந்திட கண்டே த இத பத ச இத பத மக பத சரி கச நித மப நித இத பத ச இத பத மக பத சரி கச நித மபத மகரி ச நித ப மகரி ச கரி ச நித 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 ப நித பத ம கூத்தாடும் பதமல கண்டே சானித மக கமதனி சனித மக மகரித சானித மக கமதனி சனித மக மகரித சரி கதிக கமத மக மகனித கரித நித சனித மக நித மகரித தேவர் அசூரர் உனையே கதியேன உன் பதம் பணிந்து போற்றிட தேவர் அசூரர் உனையே கதியேன உன் பதம் பணிந்து போற்றிட இரு குலமும் சமமாய் கண்ட உன் பதம் ஆட கண்டே இரு குலமும் சமமாய் கண்ட உன் பதம் ஆட கண்டே தேவர் அசூரர் உனையே கதியேன உன் பதம் பணிந்து போற்றிட இரு குலமும் சமமாய் கண்ட உன் பதம் ஆட கண்ட உன் பதம் ஆட கண்டே நீப்ப நீப்ப நிப மகதி சரி மம்மப்ப சரி மப நீப்ப நீப்ப நிப மகதி சரி மம்மப்ப மாபனி கரி சனி ச கரி சனி ப நிப மகரி உந்தன் அங்க அசைவீர்கேற்ற நந்தியின் கரம் தாளம் போட உந்தன் அங்க அசைவீர்கேற்ற நந்தியின் கரம் தாளம் போட நந்தி தாங்கும் மிருதங்கம் போல உன் பதம் மாட கண்டே நந்தி தாங்கும் மிருதங்கம் போல உன் பதம் மாட கண்டே உந்தன் அங்க அசைவீர்கேற்ற நந்தியின் கரம் தா
இசைவீர்கேற்ற அந்தியின் கரம் தாளம் போட நந்தி தாங்கும் மிருதங்கம் போல உன்பதம் மாட ಕುತಕ್ಕ ದಿಕ್ಕುದಕ್ಕ ತದ್ದಿಂಗಿಣ್ಣತ್ತುಂ ಮೃದಂಗ ರೂಪಯದಿತಂ ತದ್ದಿಂಗಿಣ್ಣತ್ತುಂ ತಕ್ಕ ತದ್ದಿಂಗಿಣ್ಣತ್ತುಂ ತದ್ದಿಂಗಿಣ್ಣತ್ತುಂ ಮೃದಂಗ ರೂಪಯದಿತೈ ಕಿಟತಕ ತಟಿಕಿಟತುಂ ತ ಕಿಟತಕ ತಟಿಕಿಟತುಂ ಕಿಟತಕ ತಟಿಕಿಟತುಂ ಮೃದಂಗ ರೂಪത്തിൽ ಮೃದಂಗ ನಾದത്തിൽ തും നം ത ധി തും നം തും നം തും നം ത ധി തും നം തും നം തും നം ത ധി തും നം ദിത്ത കിട്ടതക തട്ടിക്കിട്ടതും തദ്ദി തും നം ദിത്ത കിട്ടതക തട്ടിക്കിട്ടതും തും നം ദിത്ത കിട്ടതക തട്ടിക്കിട്ടതും തും നം ദിത്ത കിട്ടതക തട്ടിക്കിട്ടതും തദ്ദി തും നം ദിത്ത കിട്ടതക തട്ടിക്കിട്ടതും തും നം ദിത്ത കിട്ടതക തട്ടിക്കിട്ടതും തും നം ദിത്ത കിട്ടതക തട്ടിക്കിട്ടതും തദ്ദി തും നം ദിത്ത കിട്ടതക തട്ടിക്കിട്ടതും തും നം ദിത്ത കിട്ടതക തട്ടിക്കിട്ടതും நந்தி தாங்கும் மிருதங்கம் போல உன்பதம் ஆட கண்டேன். ಸಾಸ ಸನಿರಿಸದ ಆ ಒಂದು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತವರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸ್ಮರಿಸೋಣ. ಅಗಜಾನನ ಪದ್ಮಾರ್ಕಂ ಭಕ್ತಾನಂ ಅಹರ್ನಿಶಂ ಅನೇಕದಂತ ಭಕ್ತಾನಂ ಏಕದಂತ ಮುಕ್ಪಾಸ್ಮಹಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಕಾಲಕಾಲಾಯ ರುದ್ರಾಯ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ಗುಣಾತ್ಮನೆ ಶಂಭುವೆ ಆ ಚಂದ್ರ ಚೂಡನನ್ನ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಬೇಡಿ ಧರ್ಮದಿಂದ ನಡೆಯುವ ಸಕಲರನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರದಾಯಕ ಅವರ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಸರ್ವಾಭಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತಹ ಆ ಮದನಂತೇಶ್ವರನ ಪಡಪುಂಡರಿಕಗಳಿಗೆ ಪಡಮಡುತ್ತಾ ನಾವು ಭಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತಲೆಬಾಗಿ ಶಿರಬಾಗುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ತ ಶಕ್ತಿ ಸನ್ನಿಧಾನಗಳಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯವೇ ಹೌದು. ಆ ಒಂದು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲುಡು ಭೂಮಿ ಉಂಡಾಪಿನ ಪುರ್ತುಡು ತಾರೆ ಕಂಗುದಾತು ಉದ್ದುಡು ಸುಣ್ಣದಾತು ಬೊಲ್ದುಡು ಇಡೀ ಏಳು ಕಡಲ ಕಮಲದ ಪುರ್ಪುಡು ಜಾತಿ ಸಂಪಗೆಡು ನೀತಿ ಕೇದಗೆಡು ಮುಗುರು ಮಲ್ಲಿಗೆಡು ನುಗುರು ಪೊಯ್ಯುಡು ಮಾ ಶೇಷನ ತರಿಟು ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಪೀಟುಡು ಉದಿಯಮೆಂದಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಚಿ ತುಳುವ ಮಣ್ಣದ ಸಾರಮಾನಿ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತುಲಗಿಲ ತರಿನ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಪುಟ್ಯಪಾಡೊಂದು ಇದಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ದೇವಳದ ಬಾಹ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ರೂಪವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ ಒಂದು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಭಕ್ತಿ ರಸಮಂಜರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ಕಲಾಸಕ್ತರ ಕಮನೀಯ ಮಾನಸದ ಮೂರ್ತ ದೀಪಿಕೆಯಾಗಿ ವಿಜಯ ಭೂಮಿಕೆಯಾಗಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಸುಂದರ ಸ್ಫುರದ್ರೂಪಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗಿದ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತಗಳನ್ನು ಶ್ರೇಯಾ ಮೆಲೋಡಿಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸದ್ಭಕ್ತರೇ, ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಶ್ರೇಯಾ ಮೆಲೋಡಿಸ್ ತಂಡ ಇದೀಗ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಸೇವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮನೋಭಾವದ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮುದವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ರಸಮಂಜರಿಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದು ತಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರಸದೌತಣವನ್ನು ಉಣಿಸಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಒಂದು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆದಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಶ್ರೇಯಾ ಮೆಲೋಡಿಸ್ ತಂಡದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಳವೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 4ನೇ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿ ಇವತ್ತಿಗಾಗುವಾಗ ಅನೇಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಂಠಸಿರಿಯ ಮೂಲಕ ನೆಗಳತೆ ಪಡೆದವಳು, ಅನೇಕರಿಂದ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದವಳು, ಯಾವುದೇ ಅಹಂಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನದಾದಂತಹ ಕಲೆಯನ್ನು ಆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಕರುಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸವಿಯನ್ನು ಉಣಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ, ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕುಮಾರಿ ಶ್ರೇಯಾ ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಗಣನಾಥನ ಸ್ಮರಣೆಯೊಂದಿಗೆ. शशिवर्णं चतुर्भुजं
प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮಾಚಾರ್ಯ ಭಾಸ್ಕರಂ ಜ್ಞಾನ ಭಾಸ್ಕರಂ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಿನ ಮುಂದೆ ಕಾಳಹಸ್ತಂ ಜಗದ್ಗುರು. ಸನಾತನ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರುಗಳು, ಮಠ ಮಂದಿರಗಳು, ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜೀವಾಳ. ಎಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗುತ್ತವೋ ಆ ದೇಹ ಸ್ವರೂಪಿ
ತಾಳಯ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕ ರವೀಂದ್ರ ಪ್ರಭು ಅವರು. ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ. ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗಾನ ವೈಭವನ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿಯ ಗಾನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಗಳಾಗಿ ಮೆರೆದಂತಹ ಕನ್ನಡ ಇರ್ಬೋದು, ಮಲಯಾಳ ಇರ್ಬೋದು, ತುಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಡಿಸ್ಕೋ ಪದ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಗಾಯಕ ಅಥವಾ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಗಾನವಿರ್ಬೋದು, ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಂದಲೇ ಹಾಡು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದು ರವೀಂದ್ರ ಪ್ರಭುಗಳು ಮಾತ್ರ. ಸಾವಿರಾರು ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 10,000ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ನೀಡಿದವರು. ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಿಸ್ಕೋ ಪದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಗುಡಿಸಿದ್ದು ಉಂಟು. ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಗಾಯನದ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದುಂಟು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವಂಥ ಏಕೈಕ ಕಲಾವಿದರೆಂದು ಅದು ರವೀಂದ್ರ ಪ್ರಭುಗಳು ಮಾತ್ರ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದು ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಧುರಿನ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕನ ಕುರಿತಾದಂಥ ಹಾಡು. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ವಿನಾಯಕ ಮುಖ್ಯ ಅಂತೆ. ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿ ಬಂದಾಗ ವಿಘ್ನ ಕೊಡುವನಾಗಿ, ಅದೇ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ವಿಘ್ನರಾಜನಾಗಿ ಹರಸುವಂತಹ ಆ ವಿಘ್ನರಾಜನ ಕುರಿತಾದಂಥ ಹಾಡು ಇದೀಗ ರವೀಂದ್ರ ಪ್ರಭುಗಳವರ ಕಂಠಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಆನಂದಿಸಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನಿಟರ್ ಚೆಯ್. ಮಾನಿಟರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವರ್ಬ್ ಬೇಕು. ಚೆಯ್. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಮಾನಿಟರ್ ಡ್ರೈ ಇದೆ. ಚೆಯ್ 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 ಟೆಸ್ಟ್. ಹಲೋ. ಓಂ ಏಕದಂತಾಯ ವಿದ್ಮಹಿ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ದಂತಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಆದಿಯಲಿ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಪೂಜಿಸಿದ ಧರ್ಮರಾಯ ಸಾಧಿಸಿದ ರಾಜ್ಯವ ಗಣನಾಥ. ಆದಿಯಲಿ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಪೂಜಿಸಿದ ಧರ್ಮರಾಯ ಸಾಧಿಸಿದ ರಾಜ್ಯವ ಗಣನಾಥ. ಸಾಧಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಗಣನಾಥ, ದೇವ ಸಾಧಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಗಣನಾಥ. ವಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ, ಮೊದಲೊಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ. ವಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ. ಹಿಂದೆ ರಾವಣನು ಮದದಿಂದ ನಿನ್ನ ಪೂಜಿಸದೆ ಸದರಣದಲ್ಲಿ ದೇವಗಣನಾಥ. ಹಿಂದೆ ರಾವಣನು ಮದದಿಂದ ನಿನ್ನ ಪೂಜಿಸದೆ ಪೂಜಿಸದೆ ಸಂದರಣದಲ್ಲಿ ದೇವಗಣನಾಥ.
ಸಂದರಣದಲ್ಲಿ ಗಣನಾಥ ದೇವ ಸಂದರಣದಲ್ಲಿ ಗಣನಾಥ ವಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ. ಮಂಗಳಮೂರ್ತಿ ಗುರು ರಂಗ ವಿಠಲನ ಪಾದ ಹಿಂಗದೆ ಭಜಿಪೆ ದೇವ ಗಣನಾಥ. ಮಂಗಳಮೂರ್ತಿ ಗುರು ರಂಗ ವಿಠಲನ ಪಾದ ರಂಗ ವಿಠಲ ಮಂಗಳಮೂರ್ತಿ ಗುರು ರಂಗ ವಿಠಲನ ಪಾದ ಹಿಂಗದೆ ಭಜಿಪೆ ದೇವ ಗಣನಾಥ. ಹಿಂಗದೆ ಭಜಿಪೆ ಗಣನಾಥ ದೇವ ಹಿಂಗದೆ ಭಜಿಪೆ ಗಣನಾಥ ವಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ. ಮೊದಲೊಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ವಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ. ಬಂದ ವಿಘ್ನಗಳ ಕಡೆ ಗಣನಾಥ ದೇವ ಬಂದ ವಿಘ್ನಗಳ ಕಡೆ ಬಂದ ವಿಘ್ನಗಳ ಕಡೆ ಗಣನಾಥ ಬಂದ ವಿಘ್ನಗಳ ಕಡೆ ಗಣನಾಥ ಬಂದ ವಿಘ್ನಗಳೇ ಗಣನಾಥ ವಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ. ಮೊದಲೊಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ವಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ. మెరిసే మెరుపుల గురిసే పెదవుల చిరు చిరు నవ్వుల గావోలు ఉరిమే ఉరిములు సరి సరి నటనల సిరి సిరి భూములు గావోలు. మెరిసే మెరుపుల గురిసే పెదవుల చిరు చిరు నవ్వుల గావోలు ఉరిమే ఉరిములు సరి సరి నటనల సిరి సిరి భూములు గావోలు. పరవసాన శిరసు గంగా జరకుధారణ శివగంగా పరవసాన శిరసు గంగా జరకుధారణ శివగంగా నాగాన లహరి నౌమును గంగా ఆనంద వృష్టినే తడవంగా ಶಂಕರ ನಾದ ಶರೀರ ಪರ ವೇದ ವಿಹಾರ ಜೀವೇಶ್ವರ ಶಂಕರ 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 ಸ್ವಲ್ಪ ಚಪ್ಪಾಳೆ come on. ज्वाला सी जलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है
तेरा ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಡಿ ದೇವ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ದೇವ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ದೇವ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ 1 2 3 ದೇವ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ದೇವ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ದೇವ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ देव श्री गणेश ज्वाला सी जलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है बरवाही क्या उसका आरंभ देता है और कैसा परिणाम है धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे घर भी उससे डरा रे जिसकी रखवाली यारे घर का जाया तेरा देवासी गणेश 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 ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ. ಎಸ್, ಹಾಡುಗಳಂದರೆ ಹಾಗೆ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಹಾಡುಗಳು ಕೇಳುವಾಗ ಕುಳಿತವರು ಮಲಗುವುದುಂಟು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಪ್ರಭು ಅವರ ಹಾಡುಗಳ ತಾಕತ್ತು ಜಾದುವೆ ಅಂಥದ್ದು. ಮಲಗಿದವರು ಕೂಡ ಕುಳಿತೆದ್ದು ಆ ಮಗು ಕುಣಿದಂತೆ ಕುಣಿತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜೋರಾದ ಒಂದು ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳಿ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನೀವು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾ, ಬಂಧುಗಳೇ, ಕುಳಿತಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ಇರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಕಿವಿದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ಶ್ರವಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ನಾಲಿಗೆ ಇದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ರುಚಿ ಸಿಗಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಕಾಲುಗಳಿರುವವರಿಗೆಲ್ಲ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕಂತನಿಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗದೆಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ತಾಯಿ ಶಾರದೆಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಗ್ರಹ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಂಥವರಾಗೆ ಹಾಡಬಹುದಿತ್ತು, ಇಂಥ ಕಲಾವಿದರ ಹಾಗೆ ಆಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಇರಲಿ, ಆ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಕಾರುಣ್ಯ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾವಿಸ್ತಾ, ಕಲಾವಿದರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವದು ಕಲಾಮಾತೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬಿಳಿಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ ಸೀರೆಯನ್ನುಟ್ಟು ಬೆಳ್ಳಿ ವೀಣೆಯನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಆ ತಾಯಿ ಶಾರದೆ, ಸಾಮಗಾಮ ಕೋವಿದೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು, ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ಇದೀಗ ಸ್ಮರಿಸುವಂತಹ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕಲಾವಿದೆಯೂ ಹೌದು, ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಹವ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕಲಾವಿದೆ ಮೇಘಾ ಆಚಾರ್ಯ. ಜೋರಾದ ಕೈಚಪ್ಪಾಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ
हस्तपुस्तकरूपिणी अक्षमाली अमृतकलश हस्तपुस्तकरूपिणी साक्षात्कारदि शङ्करगुलिदा अक्षररूपधारिणी साक्षात्कारदि शङ्करगुलिदा ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಳು ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಎಂಥವರನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿದ್ದಾಗೆ, ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿದ್ದಾಗೆ, ಎಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಯಾವ ಭಾಗ ಕೂಡ ನೋವಾದಾಗ ಕಣ್ಣು ಹೇಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತದೋ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂಥ ಒಂದು ನಾಯಕರಿದ್ದರೆ ಕಲ್ಲರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ ಅವರು ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ವಂದನೆಗಳು ಗುರುಗಳೇ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಜಗತ್ತು ಎಂಬುದು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಸ್ಮಯ. ಈ ತುಂಬ ಗ್ರಹಗಳು, ನಿಹಾರಿಕೆಗಳು, ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದು ಯಾವುದು ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಭಂಗಂ ಲಂಘಯತಿ ಗಿರಿಂ ಯತ್ಕೃಪ ತಮಾಮ ಒಂದೇ ಪರಮಾನಂದ ಮಾಧವ ಅಂತ. ಎಂಥವನು ಮೂಕನನ್ನು ಮಾತಾಡೋನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಂತೆ. ಹಾಗೆ ಕಾಳಿದಾಸನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು. ಕಾಳಿದಾಸ ಒಬ್ಬ ಮೂಢನಾಗಿದ್ದ. ಅವನ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಳಿ ಒಲಿದು ಅವನ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಮಾತು ಬರ್ತದಂತೆ. ಅವರಿಂದ ಶ್ಯಾಮಲ ದಂಡಕದಂತಹ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಬರುತ್ತಂತೆ. ಮಾಣಿಕ್ಯ ವೀಣಾ ಮುಫಲಾಲಂತೆ ಬಂತ. ಆ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ಗಾಯಕ ಒಬ್ಬರು ರವೀಂದ್ರ ವಯ್ಯನ್ ಕೊಲ್ಯ ಅವರಿಂದ ಕೇಳೋಣ. ಶ್ರೀಯುತರು ಹಲವಾರು ಸಾವಿರಾರು ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ಜನಮರಂಜಿಸಿದವರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕನ್ನಡಿಗರಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಕರಾವಳಿಯ ಕನ್ನಡಿಗರಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿ, ಕನ್ನಡ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರವನ್ನೇ ಮಾಡಿ, ಕನ್ನಡ ಮಾತನ್ನೇ ಆಡಿ, ಕನ್ನಡ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಡಿ ಜೀವನವನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿದವರು. ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತು ನೋಡಬಹುದಂಥ ಚಿತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಚಿತ್ರ. ನಟ ಸಾರ್ವಭೌಮರಾಗಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಕಲಿತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಲಿತು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಳಿದಾಸಂಥ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಭಾವಪೂರ್ಣವಾದ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ, ತಮ್ಮ ನಟನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಾಡನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಡುವ ನಟ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಕೀರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ಸಾರ್ವಭೌಮರಾಗಿ, ಯೋಗಪಟುವಾಗಿ, ಹಾಗೆ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪನ್ನು ಎಂದು ಒತ್ತಿದಂಥ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ವಯಸ್ಸನ್ನು, ಅವರ ಕಂಠಸಿರಿಯನ್ನು ಅದರಂತೆ ಹೋಲುವಂಥ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗಿದೆ, ವಯಲಿನ್ ರವೀಂದ್ರರಿಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕುದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವೀರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಬಿರುದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 85ನೇ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸುಪುತ್ರರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಗುರುಗುರುನವರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಡಿದಾಗ ಅವರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಎದ್ದು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಅಪ್ಪಾಜಿ ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಕಂಠಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಿರುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ವೈಎನ್ ರವೀಂದ್ರ ಅವರು ಸಾವಿರಾರು ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಠಸಿರಿಯ ಹಾಡಿದಂಥ ಮಾಣಿಕ್ಯ ವೀಣಾ ಮುಫಲಾಲಂತಿಂ ಎಂಬ ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸದ ಹಾಡು ಶ್ಯಾಮಲ ದಂಡಕ, ಅದು ಈಗ ವೈಎನ್ ರವೀಂದ್ರ ಅವರ ಕಂಠಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಆನಂದಿಸಿ. ಹಲೋ 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 ಹಲೋ. ಮಾಣಿಕ್ಯ ವೀಣಾ ಮುಫಲಾಲಯಂತಿ ಮದಾಲಸಾಂ ಮಂಜುಳವಾಗ್ವಿಲಾಸ ಮಾಣಿಕ್ಯ ವೀಣಾ
ಫಲಾಲಯಂತೀಂ ಮದಾಲಸಾಂ ಮಂಜುಳವಾಗ್ವಿಲಾಸಾಂ ಮಾಹೇಂದ್ರ ನೀಲದ್ಯುತಿ ಕೋಮಲಾಂಗೀಂ ಮಾಹೇಂದ್ರ ನೀಲದ್ಯುತಿ ಕೋಮಲಾಂಗೀಂ ಮಾತಂಗ ಕನ್ಯಾಂ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮನಸಾ ಸ್ಮರಾಮಿ. ಚತುರ್ಭುಜೆ ಚಂದ್ರಕಳಾವತಂಸೆ ಕುಚೋನ್ನತೆ ಕುಂಕುಮರಾಗ ಶೋಣೆ ಚತುರ್ಭುಜೆ ಚಂದ್ರಕಳಾವತಂಸೆ ಕುಚೋನ್ನತೆ ಕುಂಕುಮರಾಗ ಶೋಣೆ ಪುಂಡ್ರೇಕ್ಷುಪಾಶಾಂಕುಶ ಪುಷ್ಪಬಾಣಹಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಜಗದೇಕಮಾತಃ ಮಾತಾ ಮರಕತ ಶ್ಯಾಮಾ ಮಾತಂಗೀ ಮಧುಶಾಲಿನಿ ಮಾತಾ ಮರಕತ ಶ್ಯಾಮಾ ಮಾತಂಗೀ ಮಧುಶಾಲಿನಿ ಗುರುಯಾತ್ ಕಟಾಕ್ಷಂ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕದಂಬವನವಾಸಿನಿ ಮಾತಾ ಮರಕಥ ಶ್ಯಾಮಾ ಮಾತಂಗಿ ಮಧುಶಾಲಿನಿ ಗುರುಯಾತ್ ಕಟಾಕ್ಷಂ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕದಂಬವನವಾಸಿನಿ ಜಯ ಮಾತಂಗತನಯೇ ಜಯ ನೀಲೋತ್ತಲಜ್ಜುತೆ ಜಯ ಸಂಗೀತ ರಸಿಕೆ ಜಯ ಲೀಲಾಶುಕ ಪ್ರಿಯ ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರಾಂತರಜನ್ಮನಿ ಗ್ರೀವ ಸಂಭ್ರೂಢ ಬಿಲ್ವಾಠವೀ ಮಧ್ಯ ಕಲ್ಪದ್ರುಮಾ ಕಲ್ಪ ಕಾದಂಬ ಕಾಂತಾರ ವಾಸಪ್ರಿಯೇ ಕೃತ್ತಿವಾಸಪ್ರಿಯೇ ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಿಯೇ ವಲ್ಲಕೀ ವಾದನ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾಲೋಲತಾನಿದಲಾ ಬದ್ಧ ತಾಟಂಕಭೂಷಾ ವಿಶೇಷಾನ್ವಿತೆ ಸಿದ್ಧ ಸಂಹಾನಿತೆ ದೇವದೇವೇಶ ದೈತ್ಯೇಶ ಯಕ್ಷೇಶ ಭೂತೇಶ ವಾಗೇಶ ಕೋಣೇಶ ವಾಯುವಗ್ನಿಕೋಟೀರ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಸಂಗೃಷ್ಟವಾರಾಥಭೋತ್ಥಾಮಲಾಕ್ಷಾದ ಸಾರುಣ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗ್ರಹೀತಾಂಗ್ರಿ ಪದ್ಮದ್ವಯೇ ಅದ್ವಯೇ ಸುರುಚಿನವರತ್ನ ಪೀಠಸ್ಥಿತೆ ಸುಸ್ಥಿತೆ ಶಂಖಪದ್ಮದ್ವಯೋಪಾಶ್ರಿತೆ ಆಶ್ರಿತೆ ದೇವಿ ದುರ್ಗಾ ಬಟು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲೈರ್ನುತೆ ಮತ್ತ ಮಾತಂಗ ಕನ್ಯಾ ಸಮೋಹಾನ್ವಿತೆ सर्वयंत्रात्मिके सर्वमंत्रात्मिके सर्वतंत्रात्मिके सर्वमुद्रात्मिके सर्वशक्त्यात्मिके सर्ववर्णात्मिके सर्वरूपे जगन्मातृके हे जगन्मातृके पाहि मां पाहि मां पाहि मां पाहि
ಕಷ್ಟೊಡು ಕಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸುಗುಪು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸುಗುಪುನು ಇತ್ತಿನೇನು ಇತ್ತಿನಂಗೆ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಉಡಾವುಡು ಮುಟ್ಟಾವನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕಜ್ಜವು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದವು ಆ ಒಂಜಿನೆಲಿಟ್ಟು ಅವೇನು ಆತೇ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬದಿ ನಂಚಿನ ವೈ.ಎನ್. ರವೀಂದ್ರ ಅರಿಗು ಸೋಲೈತು ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗು ಈ ಬುಳ್ಳಿಗಿರಿತ ಅರಂತರಡು ಮೂಜಿ ಮುನದ ತಿಸುಲ ಬತ್ತದು ನೆಲೆಯ ನಂಚಿನ ಆ ಬುಳ್ಳಿಗಿರಿತ ಈಶಾ ನಂಚಿನ ಸಬರಿಗಿರೀಶ ಆ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕನ ಅಮೀರ್ನ ತಾನೊಡಿಪು ನಂಚಿನ ಮದನಂತೇಶ್ವರನ ಸುಗಿಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಸುಗಿಪು ನಿಕ್ಲೆನ ದುಂಬತ್ತ ಕರೊಂದುಲೇರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಯೋ ಮೆಲೋಡಿಸ್ ತಂಡದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತೇರು ದರ್ಶಕ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಎನ್ಮ ವರ್ಷದ್ದು ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರೊಡಿತ್ತದು ಗಡಿನಾಡ ಸ್ವರ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಗಡಿನಾಡ ಗಾನಶೇಖರ್ ಕೇಸರಿ ಪನ್ಪಿನ ಪುಗರ್ತೆನ ಪಡೆಯೊಂದಿನಾರು ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿದ ಹೊರಟು ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಿನ ನೆಕಲು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡು ಕಣ್ಣು ತುಂಕೊರ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೇನ ಈ ಕೈತಾಟಿ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಉಮೇದಿಂದ ಪನ್ನದು ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೂ ಎದುಕೊನಂದೆ शिवं शिवकरं शान्तं शिवात्मानं शिवोत्तमं शिवमार्गप्रणेतारं प्रणतोऽस्मि सदा शिवं शिवमयं शिवमयं शिवचरितं पार्वतीपतिम् उमापतिं शङ्करं शिवं कृपाकरं त्रिनेत्रं जटाधरं शङ्करं शिवं हर हर शंभो शिव शिव शंभो हर हर शंभो शिव शिव शंकर हर हर शंभो शिव शिव शंभो हर हर शंभो शिव शिव शंकर भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो 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 गंगाधर शंकर करुणाकर मामव भवसागर तारक गंगाधर शंकर करुणाकर मामव भवसागर
ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ ಭೋ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ. ನಿರ್ಗುಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಘಮ ಘಮ ಭೂತ ಪ್ರಪಂಚರಹಿತ. ನಿರ್ಗುಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಘಮ ಘಮ ಭೂತ ಪ್ರಪಂಚರಹಿತ. ನಿಜ ಗುಣ ನಿಹಿತ ನಿತಾನಂದ. ನಿಜ ಗುಣ ನಿಹಿತ ನಿತಾನಂದ. ನಿಜ ಗುಣ ನಿಹಿತ ನಿತಾನಂದ. ಆನಂದ ಅತಿಶಯ ಅಕ್ಷಯಲಿಂಗ. ಭೋ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ ಭೋ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ. ಧಿಮಿತ ಧಿಮಿ ಧಿಮಿ ಕಿಟ ಕಿಟತೋ ತೋಂ ತೋಂ ತರಿ ಕಿಟ ಕಿಟತೋ. ಧಿಮಿತ ಧಿಮಿ ಧಿಮಿ ಕಿಟ ಕಿಟತೋ ತೋಂ ತೋಂ ತರಿ ಕಿಟ ಕಿಟತೋ. ಧಿಮಿತ ಧಿಮಿ ಧಿಮಿ ಕಿಟ ಕಿಟತೋ ತೋಂ ತೋಂ ತರಿ ಕಿಟ ಕಿಟತೋ. ಮತಂಗ ಮುನಿವರ ವಂದಿತ ಈಶಾ. मतंग मुनिवर वंदित ईश सर्वदिगंबर वेष्टित वेश नित्य निरंजन नृत्य नटेश. मतंग मुनिवर वंदित ईश सर्वदिगंबर वेष्टित वेश नित्य निरंजन नृत्य नटेश. ईश सवेश सर्वेश. भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो 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 शिव शंभो स्वयंभो शिव शंभो स्वयंभो शिव शंभो स्वयंभो शंभो 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 शिव शंभो शिव शंभो स्वयंभो. ಮಹಾಮಾತೆ ಮಧುವಿನ ಭಕ್ತಿ ಕಲಿಯುವುದು ಮದನಂತೇಶ್ವರನಾಗಿ ಹಂಸರೂಪಿ ಸದಾಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಮಧುರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಸ್ವಯಂಭೂ ಶಂಕರನ ಗೀತೆಯನ್ನ ನಂತರ ಇದೀಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ದೇಶ ಸೇವೆಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬರು ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಲಿಟರಿ 25ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಸೇವೆಗೆ ಅಂತ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇಶ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೈದು
ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಕಂಠದ ಸಿರಿ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಈಗ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ. ದೇಶ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮಿಲಿಟರಿಯವರು ರಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನವೀನ್ ಮಂಗಳೂರು, ಒಂದು ತತ್ವಪದ ಒಳಿತು ಮಾಡು ಮನುಷ್ಯ. ನವೀನ್ ಮಂಗಳೂರು, ಗಡಿ ಕಾಯ್ದ ಒಂದು ಸೇವಕನಿಗೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಹರಿ ಓಂ. ಒಳಿತು ಮಾಡು ಮನ್ಸ, ನೀ ಇರೋದು 3 ದಿವಸ. ಒಳಿತು ಮಾಡು ಮನ್ಸ, ನೀ ಇರೋದು 3 ದಿವಸ. ಉಸಿರು ನಿಂತ ಮ್ಯಾಲೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರ. ಉಸಿರು ನಿಂತ ಮ್ಯಾಲೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರ. ಹೆಣ ಅನ್ನುತ್ತಾರ, ಮಣ್ಣಾಗ ಉಳ್ಳುತ್ತಾರ, ಚಂದ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರ, ನಿನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತಾರ. ಒಳಿತು ಮಾಡು ಮನ್ಸ, ನೀ ಇರೋದು 3 ದಿವಸ. ಒಳಿತು ಮಾಡು ಮನ್ಸ, ನೀ ಇರೋದು 3 ದಿವಸ. ದಿನದ ಸಂತೆ ನಗು ನಗುತ್ತ ಬಾಳಬೇಕು. ದ್ವೇಷವೆಂಬ ಕಂತೆ ನೀ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು. 3 ದಿನದ ಸಂತೆ ನಗು ನಗುತ್ತ ಬಾಳಬೇಕು. ದ್ವೇಷವೆಂಬ ಕಂತೆ ನೀ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು. ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಹಂಚಿ ನೀ ಹೋಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ. ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ನಿನಗೆ ಹಂಚಿ ನೀ ಹೋಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ. ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ನಿನಗೆ ಹೆಸರು ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಾಗೆ, ಮ್ಯಾಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗೆ. ಬರಲು ಏನು ತಂದೆ, ಬರದು ಏನು ಹಿಂದೆ. ಒಳಿತು ಮಾಡು ಮನ್ಸ, ನೀ ಇರೋದು 3 ದಿವಸ. ಒಳಿತು ಮಾಡು ಮನ್ಸ, ನೀ ಇರೋದು 3 ದಿವಸ. ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಎಲ್ಲ ಮೇಲಿಲ್ಲ ಕೇಳು ಜನಕ. ಇಲ್ಲೇ ಕಾಣಬೇಕು ಉಸಿರಿರು ಕೊನೆ ತನಕ. ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಎಲ್ಲ ಮೇಲಿಲ್ಲ ಕೇಳು ಜನಕ. ಇಲ್ಲೇ ಕಾಣಬೇಕು ಉಸಿರಿರು ಕೊನೆ ತನಕ. ನಾನು ನಾನು ಎಂದು ಮೆರೆಯಬೇಡ ಮೂಡ. ನಾನು ಎಂಬುದು ಎಂದು ಮೆರೆಯಬೇಡ ಮೂಡ. ನಾನು ಎಂಬುದು ಮಣ್ಣು, ಮರೆತು ಹೋಗಬೇಡ. ದೇಶವೆಂಬ ವಿಷವ ಸುರಿಯಬೇಡ ಮೂಡ. ಪ್ರೀತಿ ಅಮೃತವ ಒಮ್ಮೆ ಸವಿದು ನೋಡ. ಅದೇ ಸ್ವರ್ಗ ಕೇಳ, ಮನುಜನಾಗಿ ಬಾಳ. ಒಳಿತು ಮಾಡು ಮನ್ಸ, ನೀ ಇರೋದು 3 ದಿವಸ. ಒಳಿತು ಮಾಡು ಮನ್ಸ,
ವೇದಿಕೆಯ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಮನ ತುಂಬಿ ಬರಲಿಕ್ಕುಂಟು. ಕಾರಣ ಒಂದು, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹದಿಹರಿಯದ ಮೀಸೆ ಚಿಗುರದ ಯುವಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹದಿಹರಿಯದ ಹಿರಿಯರವರೆಗೂ ಕೇಸರಿ ಶಾಲನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮಹೋತ್ಸವಂ ಪ್ರಭೋವಿತ್ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಾಭಿವೃದ್ಧತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಅಡಿಪಾಯದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನುವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸೀಮೆ ಗ್ರಾಮದವರು ಬಂದು ಜೊತೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ, ವಾರದ 7 ದಿನ, ವರ್ಷದ 365 ದಿನ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುವಂತಹ ಸುಬೇದಾರ್ ನವೀನ್ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಇವರ ಕಂಠಸಿರಿಯಿಂದ ಕೇಳುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಹಾಡು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ ಮನ ತುಂಬುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೌದದು. ಹಾಗಾಗಿ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಳಿ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕುಳಿತಿರುವ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀಡ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಶ್ರೇಯಾ ಮೆಲೋಡೀಸ್ ತಂಡದ ರೂವಾರಿಗಳು, ಕರ್ತೃತ್ವ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ಕಂಠಸಿರಿಯಿಂದ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಧುರು ಶ್ರೀ ಮದನಂತೇಶ್ವರನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹ, ಸ್ಮರಿಸುವಂತಹ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಆ ಮಂಜುನಾಥನ ಸ್ಮರಣೆಯ ಗೀತೆ ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಇವರಿಂದ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಚೆಕ್ ಹಲೋ ಚೆಕ್. ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಮಂಜುನಾಥನೊಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಮಂಜುನಾಥನೊಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಮಂಜುನಾಥನೊಬ್ಬನೇ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬನೇ ಭಕ್ತಿಗೂ ಮುಕ್ತಿಗೂ ಒಬ್ಬನೇ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಮಂಜುನಾಥನೊಬ್ಬನೇ ನೀನೊಂದು ಕಲ್ಲು ಎಂದೆ ನೀನೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲವೆಂದೆ ನೀನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲೇನೆ ಇರುವೆನೆಂದೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ತೆರೆದು ಒಳಗಣ್ಣ ತೋರಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆಯಲೆಂದು ಗಂಗೆಯಂತೆ ಭೂಮಿಗಿಳಿದೆ ಹೊರೆಯಲು ತೆರೆಯಲು ಒಬ್ಬನೇ ಹೊರೆಯಲು ನಮ್ಮದು ಒಬ್ಬನೇ ಹರನೊಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಮಂಜುನಾಥನೊಬ್ಬನೇ ಶಂಕರ ಶಂಕರ ಹರ ಹರ ಶಂಕರ ಮುರಹರ ಭವಹರ ಶಶಿಧರ ಶುಭಕರ ಜಯ ಜಯ ಶಂಭೋ ಜಯ ಜಯ ಚಂದ್ರಧರ ಜಯ ಜಯ ಶಂಭೋ ಜಯ ಜಯ ಚಂದ್ರಧರ. ತಂದೆಯಿಲ್ಲದು ನೀನೆಂದೆ ತಂದೆಯಾಗಿ ನೀನು ಬಂದೆ ಮಂಜುನಾಥ ಮಂಜುನಾಥ. ಅನ್ನು ಅಹಂಕಾರ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿದೋನೆ ಮಂಜೊಂದು ದೀಪ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಜನ್ಮವನ್ನು ತಂದೆ ಮಂಜುನಾಥ ಮಂಜುನಾಥ. ಅರಿವಿಗೆ ನೀ ಗುರುವಾದ ಗುರುಗಳ ಗುರು
ಶಿವನೇ ಸತ್ಯವೂ ನಿತ್ಯವೂ ಒಬ್ಬನೇ, ಧರ್ಮವೂ ದೈವವೂ ಒಬ್ಬನೇ, ಶಿವನೊಬ್ಬನೇ. ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನೇ ಮಂಜುನಾಥನೊಬ್ಬನೇ. ಶಂಕರ ಹರ ಹರ ಶಂಕರ ಹರ ಹರ ಭವ ಹರ ಶಶಿಧರ ಶುಭಕರ ಜಯ ಜಯ ಶಂಭೋ ಜಯ ಜಯ ಚಂದ್ರಧರ ಶಂಕರ ಜಯ ಜಯ ಶಂಭೋ ಜಯ ಜಯ ಚಂದ್ರಧರ ಜಯ ಜಯ ಶಂಭೋ ಜಯ ಜಯ ಚಂದ್ರಧರ ಜಯ ಜಯ ಶಂಭೋ ಜಯ ಜಯ ಚಂದ್ರಧರ ಮಂಜುನಾಥ 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 ಮಂಜುನಾಥ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಸಮಯದ ಅಡಚಣೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸದೆ ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಹಾಡು ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೀಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಪುತ್ತೂರು, ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇರಿದಂಥ ಕಲಾವಿದ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಬಲಾದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಬುದ್ಧ ತಬಲಾ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದಂತಹ ಗಿರೀಶ್ ಪೆರ್ಲಾ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಿದಮ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಸಚಿನ್ ಪುತ್ತೂರು, ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಕೂಡ ಪ್ರಬುದ್ಧ ರಿದಮ್ ಪ್ಯಾಡ್, ಅವರ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ವಾದಕರಾದ ಬಾಬಣ್ಣ ಪುತ್ತೂರು ಅವರ ಸುಪುತ್ರರು. ಇನ್ನು ಸಂತೋಷ್ ವಿಟ್ಲ ವೇಣುವಾದನಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥವರು. ಇವರೆಲ್ಲರ ಕೂಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂತು. ಇದೀಗ ಒಂದು ಹಾಡು ಶ್ರೇಯಾ ಮಂಗಳೂರು ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡು, ನಂತರ ಕೊನೆಯ ಗೀತೆ ಹಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಸಹಕರಿಸಿದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇನ್ನು 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು. ಸಮಯದ ಅಡಚಣೆ ಇರೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು 2 ಹಾಡುಗಳು, ಈಗ ಕೊನೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ 2 ಹಾಡುಗಳು. ಒಂದು ಈಗ ಶ್ರೇಯಾ ಅವರ ಕಂಠಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಸಾಮ್ರಾಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹರಿ ಓಂ. ಅದ್ಭುತ. ಭಕ್ತಿ ರಸಮಂಜರಿಯನ್ನು ರಂಜಿಸಿದಂಥವರು ಶ್ರೇಯಾ ಮೆಲೋಡೀಸ್ ಮಂಗಳೂರು. ಇವರಿಗೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ತಂತ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಅವರು ಕಿರುಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸದ್ಭಕ್ತರೇ, ಇದಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಗೋಧೋಳಿ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಮಧೂರು ಶ್ರೀ ಮದನಂತೇಶ್ವರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕನ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಈ ಶುಭಾವಸರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಜೆಯ ರಸದೌತಣವನ್ನು ಮೆರುಗನ್ನ ಏರಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೇಯಾ ಮೆಲೋಡೀಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸದಾವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ದೇವಳದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ, ಸಮಿತಿಯವರಿಗೆ ಮನದಾಳದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಸಂಗೀತ ಪಕ್ವವಾದ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಮನದಾಳದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ತೆರೆಮರೆಯ ಶಕ್ತಿಯಂತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸ್ವರವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿರುವಂತಹ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ನವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಭಕ್ತಿ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚುಕ್ಕಿಯನ್ನು ಇಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಗಂಗಾಧರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕೊಂಡೆವರು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನದಾಳದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಹೆಚ್ಚು ಮಾತುಗಳಿಲ್ಲ, ಹುಚ್ಚು ಮಾತುಗಳಿಗೆಡೆ ಇಲ್ಲ, ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಲಿ. ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾರುಣಿ ನಾಗರಾಜ್, ಮಂಗಳಾದೇವಿ. ಗಣಪತಿಯು ಮನಸ ಸ್ಮರಾಮಿ ವಸಿಷ್ಠ ವಾಮದೇವಾದಿವಂದಿತ ಮಹಾಗಣಪತಿಯು ಮನಸ തന്റെ പൂർവികരുടെ മോക്ഷത്തിനായി ഗംഗയെ
Juno, did tanker the Terror the Langajam, did tanker the Terror the Langajam, did tanker the Terror the Langajam. Shivam, 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 Shiva, Shiva, Bhava, Bhava, Shiva, Sharana. That Juno, dim, that dim, that tanker the Tanker the Terror the dim, that dim, that tanker. ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಣ್ಣನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತು.
ದಿತ್ತಂಗಡತಕ ತೆರಗಿಡತಕ ಧೀಂ ತದ್ದೀಂ ತದ್ದೀಂ ತದ್ದಿತ್ತಂಗಡತಕ ತೆರಗಿಡತಕ ಧೀಂ ತದ್ದೀಂ ತೆರಗಿಡದುಂ ತದ್ದೀಂ ತೆರಗಿಡದುಂ ತದ್ದೀಂ ತೆರಗಿಡದುಂ ಆನಂದ ನಡನ ವಿನೋದ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಧನಿದ ಛೇದ ಆನಂದ ನಡನ ವಿನೋದ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಧನಿದ ಛೇದ ಆನಂದ ನಡನ ವಿನೋದ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಧನಿದ ಛೇದ ಆನಂದ ನಡನ ವಿನೋದ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ನಡನ ಆನಂದ ನಡನ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ನಡನ ವಿನೋದ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿದಲಿದ ಖೇದ ಆನಂದ ನಡನ ವಿನೋದ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿದಲಿದ ಖೇದ ಆನಂದ ನಡನ ವಿನೋದ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿದಲಿದ ಖೇದ ಆನಂದ ನಡನ ವಿನೋದ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿದಲಿದ
ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸರ್ತಿಯ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದ ಈವರೆಗಿನ ತಂತ್ರಿವರ್ಯರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ ಪ್ರಸಾದ್ ತಂತ್ರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಇವತ್ತೇ ತಾನೇ ನಡೆದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಮೂಡಪ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶ್ರೀ ಉಳಿತಾಯ ವಿಶ್ವಾಸರು ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದವರು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕಾಮತರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಏನು ಕಾರ್ಯಬಾಹುಳ್ಯದಿಂದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ಈಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಡಿ ವಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಈ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದಾನಂದ ಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಹೇಳಬೇಕಾದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಮುಖತಃ ಕಂಡವರು ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಅಥವಾ ಟಿ ವಿಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಗಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಹಲವು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಕೃತ ತನ್ನಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಈಗ ಮುಂದಿನವರನ್ನು ತನ್ನ ಕಿರಿಯರನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೇನೂ ಹೇಳಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಮಧುರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಮೂಡಪ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದವರು ನಮ್ಮವರೇ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿವರ್ಯರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ತಂತ್ರಿಗಳು. ನಾವು ಕೇಳಿದ ಕ್ಷಣ ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಎಲ್ಲೊಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿದಂತಹ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ತಂತ್ರಿಗಳು. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೇನು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವರು ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒದಗಿ ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಯವರು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ನಿಶ್ಚಯವಾದಂತಹ ಸಮಯದಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಆಗಾಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಯ ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹುರಿತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆನ್ನದಟ್ಟಿ ಮುಂದೆ ಒಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಇಷ್ಟು ಬೇಗವಾದರೂ ನಮಗೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಿತಿ ನವೀಕರಣ ಸಮಿತಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು
ಅದರ ಶೋ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಳೆಯಿತು. ಈವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲ ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆನ್ನದಟ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಈಗಲಾದರೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ಒದಗಿತು. ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಊರಿನ ಜನತೆ ಬಹಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಹಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದಲೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ. ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ದಿನದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷಣವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುವವರು ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ. ಇವರು ಪುತ್ತೂರಿನ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾಭಿವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕೇಳಿದ ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ರ ಪರಿಚಯ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೂ ಇದೆ ಅಂತ ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಅವಿರತ ದುಡಿಯುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ 24 ಗಂಟೆಯೂ ತನ್ನ ದುಡಿಮೆಯನ್ನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ರ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ನನಗೂ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮೀಪದ ಒಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಒಂದು ಶಿಬಿರ 7 ದಿನದ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಿತು. ಆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಒದಗಿ ಬಂದಿತು. ಆ ಶಿಬಿರದ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷಣಕಾರರಾಗಿ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಗಲೇ ನಾನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಚೂಪು ಅಥವಾ ಹರಿತ ಎಷ್ಟು ಉಂಟುದನ್ನು ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡದ್ದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಭಾಷಣಕಾರ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಏಳಿಸುವಂತಹ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಉತ್ತಮ ಒಬ್ಬ ಭಾಷಣಕಾರ, ಒಂದು ದೇಶಭಕ್ತ ಭಾಷಣಕಾರ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಿನಿಂದ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗೌರವವೂ ಇದೆ. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಮ್ಮತಿಸಿದದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದವರು ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಶಾಸಕರು ಬಂದು ಸೇರಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯ ಬಾಹುಳ್ಯದಿಂದ ಆಗಿರಬಹುದು. ಬಹುಶಃ ಈವರೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆ ಮುಗಿಯುವುದರ ಒಳಗಾಗಿ ಅವರು ಬಂದು ಸೇರಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಏನಿದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಇರುವವರು ಶ್ರೀ VR ರಾಜಶೇಖರನ್, ಕೇರಳ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಚಿರಪರಿತರು. ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ನೋಡುವುದವರನ್ನು ಪತ್ರದಲ್ಲಿಯೋ ಟಿವಿಯಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲದೆ ಮುಖತಃ ಕಾಣುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಒದಗಿ ಬಂದದ್ದು ಈಗ. ಅಂತೂ ಅವರು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಸೇವಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ. ಅವರು ನಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ RK ನಾಯರ್, ಗ್ರೀನ್ ಹೀರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಖ್ಯಾತಿ, ಗುಜರಾತ್ನವರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ
ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಸಾದ್ ನೇತ್ರಾಲಯದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಈವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಲಿಲ್ಲ, ಸೇರಬಹುದೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ. ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿ ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸೂರ್ಲು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮಧೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಶ್ರೀ ದಯಾಸಾಗರ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅತಿಥಿಗಳು ಶ್ರೀ ದಯಾಸಾಗರ್ ಚೌಟ, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಮುಂಬೈ. ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಭಾಷಣವನ್ನಿತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸನಿದ ಪದನಿ ಸನಿ ನಿದ ಪಮ ಪದ ಮ ಪದನಿ ಸನಿ ದ ಪಮ ನಿದ ಪಮ ಗಮ ಪದ ಮಗನಿ ಸಮ ಗಮ ಪದ ಮ ಪದನಿ ಸರಿ. ಇನ್ನು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವೈಷ್ಣವಿ ತಂತ್ರಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ತಂತ್ರಿಗಳ ಶ್ರೀಮತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಮಿತಿ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸೂರ್ಲು, ಮಧೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮವರೇ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ದುಡಿದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವವರು, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ. ಇನ್ನು ಶ್ರೀ ಇಚ್ಚಲಂಪಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪೆರಿಯಡ್ಕ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ. ಕಳೆದ 13-14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅಷ್ಟಬಂಧ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಮೂಡಪ್ಪ ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನಿತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ, ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರವಾಗಿಯೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ಶ್ರೀ ಜಯಕುಮಾರ್ KM ಕುಂಬಳೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು, ನಮ್ಮ ಕೇಳಿಕೆ ಮನ್ನಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಇತ್ತು ಸಹಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪುಣೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಉದ್ಯಮಿ. ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಕೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆವರೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಾಳಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಬೇಗನೆ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂಭವಿ ಕಿಶೋರ್, ಹಿರಿಯ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರು, ಕುಂಬಳೆ, ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಶ್ರೀ ಐ ನಾರಾಯಣನ್, ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಕಾಸರಗೋಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ನೆರೆಯವರು, ನಮ್ಮ ಪರಿಚಿತಸ್ಥರು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಅವರನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದು ಅವರ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬಂದದ್ದು ಅವರು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ದು ಅವರನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ. ಅಂತೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ML, ಬಿಜೆಪಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಕೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಚಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಸಭಿಕರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಉಪೇಂದ್ರ ಕೋಟೆಕಣಿ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ಬಂದು ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಮಂಗಳೂರು, ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧುರಾಜ್, ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧುರಾಜ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ನಮ್ಮದೇ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಬರಬೇಕು ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧುರಾಜರು ಬರಬೇಕು, ಆಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮೊರನನು ವಿನರಾದ ಆತುರ ಮುಗ ಕರಿರಾಜುನು ಬ್ರೋಚಿನ ಯಾರು? ಶ್ರೀ ಎಂ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಶ್ರೀ ಎಂ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧುರಾಜರವರನ್ನು ಶಾಲು ಹೊದಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಭಿಕರಾದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀ ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ ಕಕ್ಕೆಪಾಡಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವೈದಿಕ ಸಮಿತಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಆಶೀರ್ವಚನ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ತಂತ್ರಿ ದೇರಬೈಲು, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿವರಿಯರು. ಹರಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ವಿಶ್ವೇಶಾಮರವಲ್ಲಭ ಶಿವಶಂಕರ ಸರ್ವಾತ್ಮನ್ ನೀಲಕಂಠ ನಮೋಸ್ತುತೆ.
ಅಗಜಾನನ ಪದ್ಮಾರ್ಕಂ ಗಜಾನನ ಮಹರ್ನಿಶಂ ಅನೇಕದಂತಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಏಕದಂತಮುಪಾಸ್ಮಹೇ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಮಧೂರು ಶ್ರೀ ಮದನಂತೇಶ್ವರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೈಭವದ ಮಹೋತ್ಸವ, ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಮೂಡಪ್ಪ ಸೇವೆಯ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಭವ್ಯ ಸಮಾರಂಭದ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಕೌಸ್ತುಭ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ದಾಸ ಶ್ರೀಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಧುರೀಣರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ಟರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಗಣ್ಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಡಿ ವಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು, ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ, ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಭಾಸದರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂಜೆ ಕೆಲವು ಹೊತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಯಾಗರಾಜದಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡದಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕುಂಭಮೇಳ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ವರ್ಷ, ಅದರ ಸವಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಧೂರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾರಾಯಣ ಪೂನೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ. ಅಲ್ಲಿ ಕುಂಭಮೇಳ ಆದರೆ ಮಧೂರಿನಲ್ಲಿ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ. ಆ ಗಂಗೆಯ ದಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕುಂಭಮೇಳವು ಒಂದೇ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಆವಾಹಿಸಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕವೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಜನಪ್ರವಾಹವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಕುಂಭಮೇಳದ ನೆನಪಾಗದೇ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮಧೂರು ಶ್ರೀದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಂಡೋಪತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಂದ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 4,000 5,000 ಜನರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಜನರು ಸೇರಿ ಮದನಂತೇಶ್ವರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವರ ಸೇವೆಯ ಈ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ವೈಭವದ ಕ್ಷಣವನ್ನಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮಧೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳದ್ದೆಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡದಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗಜಪೃಷ್ಠಾಕಾರದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಒಳಗಡೆ 2 ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನಗಳು. ಅದು ಉದ್ಭವ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮದನಂತೇಶ್ವರ ದೇವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈಶ್ವರ ಮತ್ತು ಗಣಪತಿ ದೇವರ 2 ಉದ್ಭವ ಸನ್ನಿಧಾನಗಳು ಒಂದೇ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಧೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ, ಮಧೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವೂ ಇದೆ, ಕಾಮಧೇನೂ ಇದೆ ಅಂತ. ಮದನಂತೇಶ್ವರ ದೇವರು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಆದರೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರು ನಾವು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಕಾಮಧೇನು. ಈ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಕಾಮಧೇನು 2 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಅಲ್ಲದೆ ಪರಿವಾರ ದೇವರುಗಳು ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ, ಹಂಸರೂಪಿ ಸದಾಶಿವ ದೇವರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರು, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಪರಿವಾರ ದೇವರಿಂದ ಸಹಿತರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ವೈಭವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧತಿಂ ಸ್ಥಾಪಿತ ಮಂತ್ರಬಿಂಬ ಗೃಹಾದಿ ಜೀರ್ತವು ಸಪದೀತಿ ಕುರಿಯಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಸ್ಥಾಪಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣತೆ ಬಂದದ್ದಿದ್ದರೆ ಆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು,
ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಹೊಸ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೋ, ಹಳೆಯದಾದಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದು ತಕ್ಕಡಿಲಿಟ್ಟು ತೂಗಿದಂತೆ. ಹೊಸ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡೋದು, ಹೊಸದಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದೋ, ಹಳೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು, ಜೀರ್ಣವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಉಭವು ಬ್ರಹ್ಮ ತುಲಯಾಂಚಕಾರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾಸೀತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಭಾಗವೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೊಸತು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಹಳೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒತ್ತನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ನಮ್ಮ ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಗಜಪೃಷ್ಠಾಕಾರದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಲ್ಲ, ಬಹುದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ. ಎಲ್ಲ ಮಾಡುಗಳನ್ನು ಹೊಸತಾಗಿ ಮಾಡಿ ತಾಮ್ರದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮಗ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಮೆಂಟಿನ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದಂತಹ ಹೊಸದಾದ ಸಿಮೆಂಟಿನ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಗಳು ಎಲ್ಲ ದೂರ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅವಕಾಶವಾಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂತಹ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿದೆ. ದೇವರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂಕೋಚಗೊಳಿಸಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಲಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಡುವಂಥದ್ದು, ಶಿಖರ ಚಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡುವಂತಹ ವಿಸ್ತಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಅಂತ. ಆ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿ ಬರುವಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಕ್ಷಣ ಸಂಹಿತಾ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂತ. ಖಾಲಿ ಕಲಶ ಮಾಡಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಭೂಮಿ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಪ್ರಾಸಾದ ಶುದ್ಧಿ ಅಂತ ದರ್ಬೆ ಹಗ್ಗ, ನೂಲು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಹೊಸತಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಅಥವಾ ನವೀಕರಿಸಿದ ದೇವಾಲಯದ ಗೋಪುರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಕ್ಷೋಗ್ನಂ ಸಹ ವಾಸ್ತುಹೋಮ ಯಜನಂ, ರಾಕ್ಷೋಗ್ನ ಹೋಮ ಮಾಡಿ ಆ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆ, ವಾಸ್ತು ಬಲಿದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವಕಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಬಿಂಬಸ್ಯ ಶುದ್ಧಿಂ ತತಃ, ದೇವರ ಬಿಂಬವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಷಾಲನ, ಪ್ಲಾವನ, ಸ್ನಾನ, ಮಾರ್ಜನ, ಧಾರ, ಅವಗಾಹ, ಸೇಕ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಪಂಚಗವ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಆ ಬಿಂಬವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮೃಕುಂಡುಚೋಜಿತ ಮಹಾಶಾಂತ್ಯಾಖ್ಯ ತತ್ವಾಭಿಧಾನ್, ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಹೋಮಗಳು ಏನಾದರೂ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಶುದ್ಧಿಯ ನಿವಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಶಾಂತಿ ಹೋಮ, ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಹೋಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ತತ್ವಾಭಿಧಾನ್, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತತ್ವ ಹೋಮ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ದೇವತಾ ಸನ್ನಿಧಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ತತ್ವ ಹೋಮವನ್ನೇ ದರ್ಬೆ ಹಗ್ಗ, ನೂಲು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ದೇವರ ಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ಹಳ್ಳಿಯವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಏರಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರ ಮಾತೇನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಕಲೆ ಏರಿಸೋದು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅದು ತತ್ವ ಹೋಮಾದಿಗಳಿಂದ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ತತ್ವಾಭಿಧಾನ ಹೋಮಾನ್ ಮಂಟಪ ಸಂಸ್ಕೃತಿಂ ಪದವಿಧಿಂ ಕುರಿಯಾದ್ ಘಟಸ್ಥಾಪನಂ. ಆ ನಂತರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲಶವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕಲಶ ಮಂಟಪವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮಂಟಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಶಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ 1001 ಕಲಶವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮದ್ ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ 1001 ಕಲಶಗಳ ಅಭಿಷೇಕ ಆಗಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ಲಗ್ನ ಸುಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರ ಕಲಶ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ 1001ನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶವನ್ನು ಸುವರ್ಣ ಕಲಶವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಭಕ್ತರು ಬಂಗಾರದ ಕಲಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವರಿಗೆ. ಬಂಗಾರದ ಕಲಶದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಂಗಾರದ ಕಲಶದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಆಗಿದೆ. ಮೇಲಿನಿಂದ ದೇವರ ಶಿಖರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆದಾಗ ಬಂಗಾರದ ಶಿಖರವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತಹ ಸುವರ್ಣ ಶಿಖರ, ಸುವರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಕುಂಭಾಭಿಷೇಕದಿಂದ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಕ್ಷಣ ಈ ವರ್ಷ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಧೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಭಕ್ತರು
ರಜತ ಕಲಶ ಸೇವೆ. ರಜತ ಕಲಶ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರಜತ ಕಲಶಗಳು ಭಕ್ತರು ಸೇವಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮದ್ ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ರಜತ ಕಲಶಗಳು ಅರ್ಪಣೆಯಾಗಿವೆ, ದ್ರವ್ಯ ಕಲಶಗಳು ಅರ್ಪಣೆಯಾಗಿವೆ. ಅಂತಹ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವರು ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಏರಿಸಿದ ಕಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ 12 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಆ ಕಲೆ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ 12 ವರ್ಷಗಳೊಮ್ಮೆ ಗುರುಗ್ರಹ 12 ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಸಂಚರಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಹೇಗೆ ಕುಂಭಮೇಳ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ನಡೀತದೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕವು ಕೂಡ ಗುರುಗ್ರಹನ ಸಂಚಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರ ಸಂಚಾರದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ. ಗುರುಗ್ರಹ 12 ರಾಶಿ. ಈಗ ಗುರು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಧುರಲ್ಲಿ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಗುರು ಬರುವಾಗ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕದ ಸಮಯ ಬಂತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ರೀತಿ ಗುರುಚಾರದ ಮೇಲೆ 12 ರಾಶಿಗಳ ಗುರು ಸಂಚಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ದೇವರಿಗೆ ಉತ್ಸವದ ಮೂಲಕ ಮೂಡಪ್ಪ ಸೇವೆ, ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಮಧೇವನ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮೂಡಪ್ಪ ಸೇವೆಯು ಕೂಡ ಸಮರ್ಪಣೆಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಪ್ಪದ ರಾಶಿಯಿಂದ ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮೂಡಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಮೂಡು ಗಣಪತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೂಡಪ್ಪ ಸೇವೆಯು ಕೂಡ ಅರ್ಪಣೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮದನಂತೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪರಿವಾರ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಂಬ ಮತ್ತು ಪೀಠದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಎಂಬಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಹಾಕಿ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆ ಅಷ್ಟಬಂಧವು ಕೂಡ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಅಷ್ಟಬಂಧದ ಶಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಧೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಇವತ್ತು ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಮುಖ, ಆದರೆ ಭಕ್ತರ ಭಕ್ತಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ. ಒಂದು ನಾಣ್ಯಕ್ಕೆ 2 ಮುಖಗಳಿದ್ದಾಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳೋದು ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರವೂ ನಡೆಸಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ. ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ಪವಿತ್ರಿತೋಪಹರಣೈ ಅಂತ. ಆ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ಹಸಿರುವಾಣಿ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಪಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಧೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಮಹಾ ಬ್ರಹ್ಮಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂಡಪ್ಪ ಸೇವೆಯ ಈ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಭಕ್ತಜನರೆಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಸಾಧು ಸಂತರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಮಧೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಧಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಮದನಂತೇಶ್ವರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವರು ಸುಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವರ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಡೆಸಲಿ. ಎಲ್ಲರ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಲಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ದೊಡ್ಡ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ ಲೋಕಾ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಎಂಬಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತು ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ನಡೆಯುವಂತ. ದೇವರನ್ನ ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವುದು ಕೂಡ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹ ಹೇತ್ವರ್ಥಂ ಸ್ಥಿರೀಭವ ಸುಖಾಯನಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ನೀನು ಲೋಕದ ಜನರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಈಗ ಹರಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಏನು ಬೇಡ, ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರೆಂಟಿಗೆ ಏನು ಬೇಡ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಈ ದೇವಾಲಯ, ಗರ್ಭಗುಡಿ ಅಥವಾ ಬಿಂಬ ಯಾವುದೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಆವಾಹಯಾಮಿಹಿ ಯಥಾ ವ್ಯಜನೇನ ವಾಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬೀಸಣಿಗೆ ಬೀಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುವ ಗಾಳಿ ನಮ್ಮ ತಾಪವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭಗವತ್ ಶಕ್ತಿ ಆ ಬಿಂಬದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ದೇವರ ಬಿಂಬದ ಎದುರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಾವು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ಎಂಬಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಎದುರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತು ನಾವು ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಯಾರೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೂ ಭಕ್ತರಿಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದುಂಟು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷಮಾಧರ್ಮ. ಬೇರೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಬೇಕು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ದೇವರ ಎದುರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದು ನಾವು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಅಹಂ ತ್ವಾಂ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ. ನಾನೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ವಾಕ್ಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ದೇವರು ಭಕ್ತರು ಅಷ್ಟೇ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಬೇಡ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವುದೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅನ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ವಿನಶ್ಯತಿ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ನಾವು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದು ಒಂದೇ, ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವುದು ಒಂದೇ. ಅಂತಹ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮದನಂತೇಶ್ವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕುಂಭಮೇಳದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಅನ್ನದಾನಗಳೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇವೆ. ಇಂಥ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೇವಲ 5 ದಿನಗಳು ಉಳಿದಿವೆ. 12 ದಿನಗಳ ಒಂದು ಮಹೋತ್ಸವ ಅದರಿಂದ ಮದನಂತೇಶ್ವರ ಸಿದ್ಧಿನಾಯಕ ದೇವರು ಸುಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಮತ್ತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸುಂದರವಾದ ಮಾತುಗಳು, ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಈಗ ಪಾವನ ಪುಣ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Well, the coin has gone up. I can tell you that because I was out there, wasn't I? Actually supervising the whole thing. And it came up trumps as far as Pakistan were concerned. And Mohammad Rizwan said, thank you very much. We will bowl here today in Hamilton. And New Zealand batting first. And mate, well, they're about as short actually when you look at the changes. Reece Murray will make his debut. That'll be exciting. The tall batter there from Canterbury, and he's in there for Will Young, who apparently is on maternity leave or expecting a child. So all the best to Will and his partner there. And then Ben Sears, the right arm quick, comes in. He comes in for Mark Chapman, who sustained an injury. So that is an extra bowler for New Zealand. There is, well, there's 5 pretty quick seamers when you include Muhammad Abbas in that team right there. Pakistan, a whole swag of changes, which I'm not going to go through personally. I don't think I'm capable of being able to do it. But they had some issues with their fifth bowler, which was a bit makeshift. So they have strengthened up their bowling. They've tried to improve the balance of the side, and I think they've done that. They definitely have some more bowling there, and they have some specialist spin bowling rather than leaving it up to Salman Ali Agar, who is a fine middle order player. And I think a lot revolves around what Babar Azam, Mohammad Rizwan and Salman Ali Agar can do in New Zealand conditions. Welcome to you wherever you may be. This is game 2 in this one-day international series between New Zealand and Pakistan. Chemist Warehouse one-day international series. New Zealand won the first one. They're batting first again, as they did in the first game. This is Hamilton. This is where the ball can move around a little bit. Umpire Knight says play, and here we go. Nice carry through to the keeper, even carry. And then the first one's out of the way from Mariu. Nice shot from Kelly. There's an element of risk if you want to hit through the offside right now, but that was beautiful. Too short, helped away on the onside. 1, 2 bounces, 3 bounces into the boundary. You don't want to get there. That's where you want the ball. Just short of a length, angled at your body. Pulling again, he's very strong there. And that's all the way as well. Oh, he picked that one up all right. Short into the wicket. Oh, he's picked that up quick, hasn't he? Oh, Gift runs again. They're not getting this right, Pakistan. Too many freebies for New Zealand. Over the top of point. That's a good shot. Purposely played there. Clear in his thinking. Oh, that's a shot and a half, that. Wow, I like the looks of this fella. Didn't stop it, needed to stop it. It was for the minute it got hit if it didn't find a fielder.
Oh, giving him a charge out of nowhere. Probably didn't need to, but why not? Why not hit it the whole way? For Pakistan's cohort of opening bowlers, and that is how you play a cut shot. Frankie Mackay, good morning to you. What a nice time to come in watching that. Tries to cut this, and that's gone. That's gone. It's a feathered edge, no doubt, from behind the stumps, and Haris Ralph gets the first wicket, and that's disappointment for Nick Kelly. Just the angle, right arm round the wicket, ball angling back in, jagging back in, just cramps Nick Kelly up for room a little bit. And in his 50th game today, Haris Ralph, it's Nick Kelly gone for 31, New Zealand 54 for 1. Up on the toes, that's a nice shot. Through point, and that's going to run away. Quick outfield here at Seddon. Driven beautifully. Gee, that's a shot. Over-pitched again. Pakistan, you cannot err there at Seddon Park. 63 for 1. View from the drone. This one is through. Some work to do around the boundary. Too much work, in fact. Boundary number 3 for Henry Nicholls. He moves to 12 from 8. 68 for 1. Oh, is that a leading edge? Is that a leading edge? I think it is. That is a fine piece of work. And Wasim has the second victim. That's a little ungainly from Mariu. Sliding down the leg side, just gets himself into an awkward position. And it means an end for Reece Mariu. Gone for 18 on debut. New Zealand 71 for 2. Oh, Mitchell pulls this away. Knows this ground so well, Daryl Mitchell. This was his home when his first-class career started. Oh, that's crunched. Henry Nicholls has done so well there. That nearly took him out. And he knows that it's a wry smile from Mitchell. He nearly took out his partner. Down the leg side, is there a tickle? Oh, he's given him, Wayne Nice. He's got the finger, he's gone up. They're going through, yes. There's a gap there between bat and ball. Going through to the hip. We'll go back on field. Signal now. Oh, got him. Oh, there he goes. He struck the left arm wristy. What a start. Good stumping from Rizwan. Yeah, just stay 2 leg side. That's the ball that's going away. That is smart bowling, just pushing it slightly wider. Daryl Mitchell, he's out for 18, 100 for 3 New Zealand. Oh, that's close. That's close and given. Okay, Ridge's decision is out. Impacted in line, and it's hitting the wickets. Go back to Wayne on field. It's just the original decision out. Signal now. Henry Nicholls' stay comes to an end. Gone for 22. New Zealand 102 for 4. They've scored one now. That is beautiful from Bracewell. He just leaned back and he has sent that over mid-wicket. Where did this come from? He would have enjoyed that. Gee, that came from right down deep inside. That one might be out. That one is out. There it is, a little tickle and outside edge, and this time there's no review. Bracewell's walking. Pakistan have 5. And Mohammad Wasim, excellent piece of bowling. Michael Bracewell, New Zealand skipper, gone for 17. New Zealand now 132 for 5. Gonna have to go. Oh, he got it, but couldn't release it. Che might have been struggling to touch. It was good work from the bowler. Yeah, it's a position of genuine competition, and there is the boundary. It's a long overdue one at that. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಶವ ಬಲಿರಾಮ್ ಹೆಡ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂ, ಇದು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ. ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಬರೇ ಹಿಂದೂಗಳು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಮಗು ಹಿಂದೂ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಯಾಕೆಂದರೆ
ನಮಗೊಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಲ್ಲು ಯಾವುದಿದೆ, ಈಗ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಮೊನ್ನೆ ರಂಜಾನ್ ಕೂಡ ನಡೆಯಿತು, ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಕಲ್ಲನ್ನು ಯಾಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಯಾವುದೋ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾವುದೋ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾವುದೋ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಸಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ, ಹಿಂದೂ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ದೇವರು ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ. ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಲಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಕಂಡುಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಉದ್ಭವ ಲಿಂಗ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಕಂಡಿತು, ಆ ಯೋಗಿರಾಜನಿಗೆ ಅದರೊಳಗೆ ರಾಮ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕಂಡಿತು, ಬಾಲರಾಮ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕಂಡಿತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಮನ ಹಸನ್ಮುಖಿ ರಾಮನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನೇ ಕಾಣುವುದು, ನೀರಿನಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಬ್ಬ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ, ಈಗೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಹಿಂದಿನವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಮಗ್ಗಿನಲ್ಲೋ ಚೆಂಬಿನಲ್ಲೇ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ನೀರು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ನ ನೀರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಗಂಗೆ ಜಯಮನೆ ಜಯೋ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ ನರ್ಮದೆ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲೇಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಗುರು. ಆ ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳ ತೀರ್ಥ ಅದು ನಮಗೆ ನೀರಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನದ ಹುಡುಗ ಅದನ್ನು H2 ಅಂತ ಹೇಳೋದು, H2 ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಅದು ತೀರ್ಥ ನಮಗೆ. ಅದು ದೇವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳಿಗೆ ತಾಯಂದಿರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಪರ್ವತಗಳು ಎವರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ, ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಒಂದು ಪರ್ವತ ಅಂತ. ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಮೇಲಿನವ್ರು ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎವರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸರ್ವೇಯರ್, ನಾನು ಸರ್ವೇಯರನ್ನು ಸಣ್ಣದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಸರ್ವೇಯರ್ ಅದನ್ನು ಆಳದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹೆಸರಿಡುವುದ. ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಆ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿದ್ದದ್ದು ಗೌರಿ ಶಂಕರ ಅಂತ. BJP ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅವರ ಮೊದಲು ಜನಸಂಘ ಇದ್ದರು, ಇವರು ಜನಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಆವಾಗೊಂದು ಘೋಷಣೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಗೌರಿ ಶಂಕರ ಕೇದಾರ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಆಧಾರ ಅದು ಪರ್ವತಗಳು ಹಾಗೇ ಇರೋದು. ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ 7 ಬೆಟ್ಟಗಳ ರಾಜ ಅವನು. ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ. ನಮಗೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮದು. ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉಳಿದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಾಪುರುಷ ವಿನಾಯಕ ದಾಮೋದರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅಂತ. ಆ ಸಾವರ್ಕರು 12 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟಭುಜ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವನು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಸಾವನಿ ಕಂಡಿದ್ದಂತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವಿ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ, ಎಂಥ ದೇವಿ ನೀನು, ನಿನ್ನ 8 ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಖಡ್ಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಬಿಲ್ಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಬರ್ಚಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ನೀನು ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ನನಗೆ ಕೊಡು, ನಾನು ಈ ಮ್ಲೇಚ್ಛರನ್ನು ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ಹುಡುಗ. ಅವನು ಭಾರತದಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಹೋದ. ಯಾಕೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಹೋದ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಹೆದರಿ ಹೋದದ್ದಲ್ಲ, ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಂಗ್ಲೀಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸಿಂಹದ ಗುಹೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ತುಂಬ ಜನ ಭಾರತದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಮಜಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಹೋಗಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಆ ಹುಡುಗ ಹೋದವನು ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಶ್ರೀಮಂತ ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ. ಒಂದೇ ಅವನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದು ಕೇಳಿತು ಒಂದು ಕೋಣೆ ಒಳಗೆ. ನೋಡಿದ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಇಂಥ ಪ್ರಭಾವಿತನಾದ ಇವ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ, ಈ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 10-25 ಜನ ಹುಡುಗರಿದ್ದರು. ಅವರು ಕಾಯ್ತಾಯಿದ್ರು, ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅವನ ಹೆಸರು ಮದನ್ಲಾಲ್ ಧೀಂಗ್ರ ಅಂತ. ಆ ದಿವಸ ಅವನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದ. ದಿನ ಭಾಷಣ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಆದ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದೆ, ನಾನೇನು ಭಾಷಣ ಮಾತ್ರ ಕೇಳುವುದಾ, ಅಲ್ಲ ನಾನೇನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕಾ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆವಾಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ಕರ್ಜನ್ ವಾಯಿಲ್ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದ, ಅವನನ್ನು ಮುಗಿಸಿಬಿಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ರಿವಾಲ್ವರ್ ತಗೊಂಡ, ರಿವಾಲ್ವರ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ. ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಗುಂಡು ಹಾಕಿ ಕೊಂದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಫಾಶಿ ಶಿಕ್ಷೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಫಾಶಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುವಂಥ ದಿನದ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಜೈಲರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆ ಆಸೆ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅಂತ.
ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಅಪ್ಪನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಅಮ್ಮನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಗಂಡನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಜೈಲರಿಗೆ ಕಷ್ಟ, ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಈ ಧೀಂಗರ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ, ಇವನು ಹೇಳಿದ ನನಗೇನು ಬೇಡ, ಒಂದು ಪತ್ರ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ ನಾನು ಅಂತ. ಅವನಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ಓದು, ಒಂದಲ್ಲ 10 ಬಾರಿ ಓದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ, ಅವನು ಬರೆದಿದ್ದ ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಕರ್ಜನ್ ವಾಯಿಲಿಯನ್ನು ಕೊಂದದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪನೂ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ನೀವು ಯಾರ್ರಿ, 1000 ಮೈಲು ದೂರದಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನವ, ತಾಯಿ ಭಾರತ ಮಾತೆ, ನಿನಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತ ಇದೆ, ಅದನ್ನೇ ನಿನ್ನೆ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂ, ನನಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕು. ಹುಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾಯಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ನೇಚರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಭಾಷೆ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದೆ, 100 ಬಾರಿ ಆದರೂ ನಿನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಾಯಿ ಇದು. ಆ ತಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಸಾವಿರ ಜನ ತನ್ನ ಜೀವನ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದರು, ಅಥವಾ ಮನವಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು, ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರು, ಆ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ, ಅಸಹಕಾರ ಚಳ ಅಲ್ಲ ರೀ, ಅಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ. ಇಂಥ ಸಾವಿರ ಜನ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಹೆದರಿಕೆ ಹಿಡಿದಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅಂಥ ಮಹಾತ್ಮರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಥವ್ರು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರ್ಪಣೆ ಆದವರು. ಈ ದೇಶ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅಂತ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಪಾಶವಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಅಂಥ ಸಂಬಂಧ ನಮಗೆ, ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ, ಈ ತಾಯಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮಗಿದ್ದದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಉಳಿಸುವಂಥ ಸಂಗತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾಗಿ ಜೈ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ, ತಾಯಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅನೇಕ ಜನ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಮಗೆ ತಾಯಿ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇರ್ತೀರಾ ನೀವು? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ತಾಯಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಅದು ತಾಯಿಯೇ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಮಗೆ? ಈ ಭೂಮಿ ನಮಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಗಾಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆ ತಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ದು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಈ ಭೂಮಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ನಾವೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ವಾಪಸ್ ಭೂಮಿಗೆ? ಆ ಭೂಮಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದೇ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅನೇಕರು ಅದನ್ನು ರಿಲಿಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ರಿಲಿಜನ್ ಅಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷರಿಗೆ ಧರ್ಮ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ರಿಲಿಜನ್ ಜೋಡಿಸಿ. ರಿಲಿಜನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೇವರು, ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ, ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ, ಒಂದು ಕ್ರಮ, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಲ್ಲ ಅದು. ಅಂಥ ಮತಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದರು. 3 ಬಾರಿಯೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನವರು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಜೀವನದ ಪದ್ಧತಿ, ಜೀವನ ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟವ್ರು ನಾವು ರೀ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟವ್ರು ನಾವು. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಜನ ಅಲ್ಲ, 7,000 ಜನ ಅಂತೆ. 7,000 ಜನ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಕಾಂಡ ಪಂಡಿತರು, ವಿದ್ವಾಂಸರು. ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರು? ಮುಸಲ್ಮಾನರಿದ್ದರು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರಿದ್ದರು, ಪಾರ್ಸಿಗಳಿದ್ದರು, ಯಹೂದಿಗಳಿದ್ದರು, ಅಷ್ಟೇ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮತಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ಜನ ಇದ್ದರು. ಯಾವಾಗ ಇವರು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರ, ಡಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಇವರಿಗೆ ಭಾಷಣ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಡಿಬಿಡಿ ಆಯಿತು ಅವರಿಗೆ, ಅವರೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳೇ ಸೇರಿಸಿದ್ದಷ್ಟೇ, ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಂತ, ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಂತ. ಇಡೀ ಜನ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಶ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದರು, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಇರೋದು. ಆ ದೇವರು ಯಾರಿದಾನ, ಆ ದೇವರ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ನಾವು. ಅದು ನೀವು ಅಮೇರಿಕ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇರ್ಬೋದು, ಜಪಾನ್ ಇರ್ಬೋದು,
ಅಥವಾ ಚೀನಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವನ ಅಂಶ. ಕಪ್ಪಿರ್ಬೋದು, ಬಿಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇರ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದಿರ್ಬೋದು, ಶ್ರೀಮಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಬಡವ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವನ ಭಾಗ ರೀ ಒಂದು. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಪಕ್ಕ ಕಾಲು ತಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರ್ದಾರ್ದೊಬ್ಬನ ಕಾಲಿಗೆ. ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಹಿಂಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ದೆ ತಪ್ಪ ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ಅವನು ಮುಟ್ಟಿ ಅವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು? ನಾನು ಅವನ ದೇವರಿಗೆ ತುಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅವನ ದೇವರಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ದೇವರ ಅಂಶವೇ ಅವನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ತುಳಿದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಎಂಥ ಉದಾತ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನೋಡಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ನೀವಿದನ್ನು ಕಮ್ಯುನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನೀವಿದನ್ನು ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ವಿರೋಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರವರು ಈಶ್ವರ ಇದ್ದಾನೆ, ಗಣಪತಿ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಸಪರಿವಾರ ದೇವತೆಗಳಿದೆ. ಎಷ್ಟು ದೇವರು ನಮಗೆ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಅವನ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಪೂಜೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಅವನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಪೂಜೆ. ಹಾಗೆ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿನ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಕಂಡ್ರೆ ಕಲ್ಲುರುಟಿ, ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ದೇವರು ಮಾರ್ಯಾರೆ ನಮಗೆ. ನಮಗೆ ಬಿಸಿ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ, ಸಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಗೊಂದಲನೂ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಬೇಕಾದವರು ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಜೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವರು ರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಪೂರ್ವಮುಖ, ಕೆಲವರು ಪಶ್ಚಿಮಮುಖ. ಯಾವ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ವರೆಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಮುಖ ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಸಿಕ್ಕುವುದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಅಥವಾ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ದೇವರು ಸಿಕ್ಕುವುದು. ಅರೆ, ಸೋಮವಾರ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು? ಶನಿವಾರ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು? ನಾವು ಹೇಳಿದೆ ಯಾವುದೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. 365ರಲ್ಲಿ 24x7 ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಸರ್ವಸ್ಪರ್ಶಿಯವ ದೇವರು ಅಂದರೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೋಗಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಪಾಪ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮದರಲ್ಲಿ. ಅಂಥ ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ಒಂದು ಧರ್ಮ ರೀ ಇದು ನಮ್ಮದು. ಆ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಮೀಡಿಯೇಟರೇ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದರೆ ಆಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು. ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ 12 ದಿವಸ, ಏನು 5 ದಿವಸ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. 6ನೇ ದಿವಸ ಯಾರು? 10ನೇ ದಿವಸ ಯಾರು? ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳು ಯಾರು? ನಾನು ಹೇಳಿದೆವು, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು? ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು? ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವಾ? ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವಾ? ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಕಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಅವನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಅವನು ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ದೀಪ ನಂದಿಸೋದು. ನಾವು ದೀಪ ನಂದುವುದು ಅಂದರೆ ಸಾಯೋದು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ನಮಗೆ ಹುಚ್ಚು. ನಮಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀನು ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಹತ್ರ ನಮಗೇನು ಭಕ್ತಿ ಭಾವಗಳಿರಬೇಕು. ಆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಗೊತ್ತಾ ನಮಗೆ? ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಹೇಳಿ 6 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಕುರಾನ್ ಗೊತ್ತು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರಿಗೆ 6 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಬೈಬಲ್ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ಅದರ ಸರಿಯ ತಪ್ಪ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನೆ, ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತು? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನಿಗೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಸ್ಟಿಕ್, ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಭಾರಿ ಆಘಾತಕರವಾದಂಥ ಸಂಗತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದಂಥವರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಕೊಳಕು ಧರ್ಮ. ಅದು ಆ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಹೇಸಿಗೆ ಅದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೊಂದು ಘಟನೆ ನೆನಪು ಬಂತು.
ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಚರ್ಚಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಒಂದು ಗುಂಪಿನವರು ಒಂದು ವಿಷಯ, ಅದರ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪು. ಆ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೋ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ವಿಷಯ. ಒಂದು ಕಡೆಯವರು ಮಾತಾಡಿದರು ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಮಾರೆ, ಅವರು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಡೆಯವರು ಹೇಳಿದರೆ ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಮಾರೆ, ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಸುಳ್ಳೆ ಅದು ಅಂತ. ಕೊನೆಗೆ ಯಾರು ತೀರ್ಪು ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೂತವನು. ಇಲ್ಲ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತೀರ್ಪು ಕೊಡಬೇಕಾದರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಲ್ಲ ದೇವರು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಡೋಂಗಿ, ಅದು ಆ ಭಟ್ರುಗಳು ಹಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಆದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ, ಈ ಸಭೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ದೇವರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಪುರುಸೊತ್ತಿದ್ದರೆ 3 ಸುತ್ತು ತಿರುಗಿ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ 2 ಸುತ್ತು, ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ 1 ಸುತ್ತು, ಹಾಗೆ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಸುತ್ತು ಕಡಿಮೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವೇನಾದರೂ ಸ್ಕೂಟರ್ನೆಲ್ಲ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನು ಅದು ಕೆಲವು 2 ಕೈ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದು. ನಡೀತದೆ ದೇವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಕೆಲವು ತುಂಟ ಹುಡುಗರು ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಬಂದ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರು ಓಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಓಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ? ಹೌದು. ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ನೀವು ದೇವರು ಇಲ್ಲ, ಅದು ಡೋಂಗಿ ಮೋಸ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ? ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಈಗಲೂ ನಾನು ಹೇಳೋದು ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಆದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ದೇವರಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಇದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಚಿಂತನೆ, ಡೋಂಗಿ ಮೋಸ ಇದು. ಇವರದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ, ಇವರು ಒಳಗಿಂದ ಒಳಗೆ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರು ಇವರು. ಅದು ವಿಜಯನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಅವನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲರ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಹೆಂಡತಿರೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬಲಿಪಶು ಆಗೋದು ಹೀಗೆ. ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಯಾರ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಬದುಕೋದು ಹೇಗೆ? ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇನೆ. ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಪಕ್ಕ ಏನಾದ್ರು ಅಡ್ಡಾದರೆ ರಾಮ 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 ಅಂತಾರೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬರೋದು. ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ರಮಣ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಭಜನೆ ಉಂಟಾ? ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಾ? ನಮಗೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಯಾರೆ. ನಮಗೆ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ 24 ಗಂಟೆನೂ ಭಜನೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. 12 ದಿವಸನೂ ಭಜನೆ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೇಳಲಿ. ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ಅಥವಾ ಇಂಥದ ಆ ಪಾಶಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಎರಡನೇದು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾರಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, 47ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಹಾದಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗದೆ ನಮ್ಮ ದುರ್ಬಲ ನಾಯಕತ್ವ 47ರಲ್ಲಿ 76 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಯಾವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಾಯಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವ, ಈ ಭೂಮಿ ಏನು ಪವಿತ್ರ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಮಾತೃಭೂಮಿ, ಇದು ನಮಗೆ ಕರ್ಮಭೂಮಿ, ಇದು ನಮಗೆ ದೇವಭೂಮಿ, ಇದು ನಮಗೆ ವೇದ ಭೂಮಿ, ಇದು ನಮಗೆ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ, ಎಂಥ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕರೆದರೂ ತಾಯಿ. ಅಂಥ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ, ಎಂಥ ದ್ರೋಹಿಗಳು ಮಾರ್ಯಾರೆ ಇವರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ. ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮದು. ನೆಹರೂರವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದರು, ಅಲ್ರಿ ನೀವು ಒಂದು 30ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಕನಸೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅಖಂಡ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಅಂತ. ಎಲ್ರಿ ಅಖಂಡ ಹೋಗಿ ತ್ರಿಖಂಡ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಯಾರೆ, ನಾವು ಮತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು, ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇತ್ತು, ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಆದರೆ ಪಾಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಪಾಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಪಾಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಪಾಲು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು? ಮಾಡೋಲ್ಲ ರೀ ನಾವು. ಅಮ್ಮ ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಇವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ರೀ, 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳಿಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಯಾರಿಗದು ತಾಯಿ ಅಂತ ಅನಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೆಲಸ ಈ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಅಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮಾತೃಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಆಗಿದೆ, ಭೂಮಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ, ಭೂಮಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮದು. ಅಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ತಾಯಿಯನ್ನು ಅವತ್ತು ತುಂಡು ಮಾಡಿದರು. ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ
ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಜಿಹಾದಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರೊಂದು ಹೇಳಿದರು, ಹಸ್ಕೇಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಲಡ್ಕೆ ಲೇಂಗೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್. ನಮಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾರಿ ಬಲಿದಾನಗಳಾಗಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮದು. ಆದರೆ ಉಳಿದಂಥ ತುಂಡಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಲಡ್ಕೆ ಲೇಂಗೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಅಂತ. ಲಡ್ಕೆ ಲೇಂಗೆ ಅಂದರೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದೊಂಬಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುತ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ 75 ವರ್ಷದವರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆವು? ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಥದ್ದು ನಮ್ಮದು ಶುರುವಿಗಿದ್ದದ್ದು 2 ಬೇಕು 3 ಸಾಕು. ಅದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಹೋಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು ನಾವಿಬ್ಬರು ನಮಗಿಬ್ಬರೇ. ಅದು 10 ವರ್ಷ ಆಗೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಗಂಡಿರಲಿ ಹೆಣ್ಣಿರಲಿ ಮಗು ಒಂದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಈಗ ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಹೊಸ್ತು ಶುರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಾವಿಬ್ಬರೇ ಮುಂದಿನಿಲ್ಲ. ಅದು ಆಗಿ ಇಬ್ಬರೇ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು ಆಯಿತು ಅಂತ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಘೋಷಣೆ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ನಾನೇ ನೀನು ನೀನೇ. ಈಗ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಯಾರಿಗೆ? ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ, ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ, ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆವು ನಾವು. ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಒಪ್ಪಿದ್ರ ಇದಕ್ಕೆ? ನಾನು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತುಲಿ ಆಯನ್ ತುಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅವನಿಗೆ 3 ಹೆಂಡತಿಯರು ಮಾರಾಯ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ 3 ಅಲ್ಲ 4 ಇದ್ದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅವ ಹೇಳಿದ ಅದಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಅವನಿಗೆ ಬರೀ 37 ಮಕ್ಕಳು ಮಾರ್ಯಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ, ಒಂದು ದಾಟಿದರೆ ಭಯಂಕರ ಭಂಗ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಸಾಂಖ್ಯರ ಅಂತ. ಅವ ಹೇಗೆ ಸಾಕ್ತಾರೆ? ನಮಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಸ್ವಂತ ಸುಖ ಮಾತ್ರ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಇವರ ಹತ್ರ ಗುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅವರ ಹೆಸರು. ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿ, ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ. ಅವರು ನನಗೆ ಇವ ನನ್ನ ಮಗ, ನಮ್ಮ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಇವ ನನ್ನ ಮಗ, ಇವಳು ನನ್ನ ಸೊಸೆ, ಇವಳು ನಿಮ್ಮ ಊರಿನವಳು. ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಕೇಳಿದೆ? ಕಾರ್ಕಳ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ತಪ್ಪಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಮದುವೆಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅಂತ. 8 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು? ಮಕ್ಕಳು 2 ನಗಾತ ಅಂತೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಮದುವೆದದ್ದು ಯಾಕೆ? ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಯಾವ ಹೆಣ್ಣು ಸಿಗ್ತಾಳೆ, ಯಾವ ಗಂಡು ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಮದುವೆದದ್ದು ಯಾಕೆ? ಧರ್ಮ ಪ್ರಜಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ, ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಂತತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮದುವೆ ಆಗೋದು. ಮತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮದುವೆ ಆಗೋದಾ? ಎಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? ನೀವು ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ? 3 ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ 3 ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಅಂತ. 2 ಜನ ಅಯ್ಯೋ ಮೇರೆಗೆ ಮರಳು ಮಾರ ಈ ಭಟ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಉಂಟು, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಚೀನಾ ದೇಶ 48ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 47 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. 48ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ನುಗ್ಗಿತು. ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರೇ ಹೇಳಿದರು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥವಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಇಂಥವನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಒಂದೇ ಮಗು. ಒಂದು 40-50 ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಮಗು. ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತರುಣರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ತರುಣಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೊಂದು 20 ವರ್ಷದಿಂದ 2 ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ, ಈಗ ಎಲ್ಲ 2. ಈಗ ಒಂದು 2.5-3 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದರು ಅವರು ಮೂಜಿ ಜೋಕಲಾವಡು 3 ಅಂತ. ಈ ಗಮ್ಮತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ 3 ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ 3ಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿರುವ ಹೆಣ್ಣು ಇಲ್ಲ ಗಂಡು ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಆತೇರಿ. ನಾನು ಹೊಲ್ತು ಮೂಜಿನ ಪುಟ್ಟವನೇ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕೇಳಿ, ಜರ್ಮನಿ ಕೇಳಿ, ಮೊನ್ನೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅಂತ ತಮಿಳುನಾಡು, ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ 12 ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಅಂತ. ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ. ನಿಮಗೂ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಉಳಿಬೇಕಾ? ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬರಬೇಕಾ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಕ್ರಮಣ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಆಗುತ್ತೆ. 100ಕ್ಕೆ 100 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ರಮಣ ಆಗೋ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋರು? ಗಜನಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ. 1200 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಪುರೋಹಿತರಿದ್ದರಂತೆ. ಆವಾಗ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಅನಿಸಿತು, ಇವಾಗ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಸೈನ್ಯ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಮಾರಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪುರೋಹಿತರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಪುರೋಹಿತರೇ,
ಭಾರಿ ಡೇಂಜರಸ್ಸು, ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ನಾವು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಏಯ್ ಬೇಡ 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 ಏನು, ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆರತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆಮೇಲೆ ನೈವೇದ್ಯ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅದು ನಡೀತದೆ, ದೇವ್ರು ನಡೆಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ್ರು, 1200 ಜನ ಪುರೋಹಿತರ ತಲೆಗೆಡದ್ರಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದವ ಚರಿತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾರ. ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಿದನ್ನು. ಇದೊಂದು ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ವಫ್ ಕಾನೂನು ಬಂದಿದೆ, ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಯಾರಿಗಾರು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳ ಕೆಳಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 6 ತಿಂಗಳ ಕೆಳಗೆ ವಿಜಯಪುರ ಅಂತ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 1000 ಜನ ರೈತರು ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆದ್ರು. ನಾವು ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ, ನನ್ನ ಅಜ್ಜ, ನನ್ನ ಮುತ್ತಜ್ಜನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ RTC ಇತ್ತು, ಪಹಣಿ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಕ್ಫ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಏನೇನು ಬರೆದಿದ್ಯೋ ಅಂತ. ಅದಾದ ಮರುದಿವಸ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅದಾದ ಮರುದಿವಸ ಗದಗಿನಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ಅದರ ಮರುದಿವಸ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ಅದರ ಮರುದಿವಸ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ, ಅದರ ಮರುದಿವಸ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಮರುದಿವಸ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈಗ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂತೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ. ಈಗ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇವರು ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನ ಭೂಮಿ ಅದು ವಕ್ಫ್ ಭೂಮಿ. ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ 13 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೆ ವಕ್ಫ್ ಭೂಮಿ. ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ವಿಧಾನಸೌಧದ ಅಡಿ ಅದು ವಕ್ಫ್ ಭೂಮಿ. ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ 1500 ವರ್ಷದ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅದು ವಕ್ಫ್. 12 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ವಕ್ಫ್. 1500 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಸಲ್ಮಾನರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಂತೂ ಒಬ್ಬನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ವಕ್ಫ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಂತೆ. ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ, ಡೀಮ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅದು ಆಗಿರಲೇಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ಮೊಹಮ್ಮದನಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಆ ಗುಡ್ಡೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರರೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮದರಸ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು. ಒಂದು ಗೋರಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಫೈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಇದೆ, ಆ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಆ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜಸ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ 3 ಜನ ಬಿಹಾರಿಗಳೇ. ಅವರು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾರ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಮೇಲಿನ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ ಮೇಲಿನ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಬಿಹಾರಿ ಇರು, ಅವನೇ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕಾನೂನು ತಂದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು, ನೀವು ಅಂಥದ್ದೇನಾರು ಆಯಿತು ಅಂತಾದರೆ ನೀವು DC ಹತ್ರ ಹೋಗಬಹುದು. DC ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಬಿಹಾರಿಗಳು DC ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಖಂಡಿತ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ತಂದದ್ದು ಗಲಾಟೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತಾನೇ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆದದೇ ಗಲಾಟೆ. ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಿಯಾ, ಅದು ವಕ್ಫ್, ಅದು ಕೇರಳಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯ ಆಗುವುದೇ, ಅದು ಯಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅವರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಭೂಮಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಭೂಮಿ ಇದೆ, ನಿಜಾಮನ ಭೂಮಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನಿಜಾಮನ ಭೂಮಿ. ಇನ್ನೊಂದವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಔರಂಗಜೇಬ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶ ಅವನು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭೂಮಿ ಅದು ಔರಂಗಜೇಬ್ ಬಂತು. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವುದು, ಟಿಪ್ಪುವಿನಿಂದ ಮೊದಲು, ನಿಜಾಮಿನಿಂದ ಮೊದಲು, ಔರಂಗಜೇಬನಿಂದ ಮೊದಲು ಯಾರ್ದಿದು? ಅದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳದ್ದು, ಅದು ಶ್ರೀರಾಮಂದು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದ್ದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇವರ ಮುಸಲ್ಮಾನರದ್ದು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ವಕ್ಫ್ ಭೂಮಿ. ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೇವಾ? ಎದ್ದು ನಿಲ್ತೇವಾ? ಹಿಂದೂಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವಾ? ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅವರ ಭೂಮಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಈ ದೇಶ ಉಳಿಯುತ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂದೂಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಬೇಕು. ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಯಾವುದೋ ವಾದ ಮಾಡೋದು, ವಿವಾದ ಮಾಡೋದು, ಅವ ಸರಿ ಇವ ಸರಿ, ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ, ಅದಲ್ಲ. ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿರೋದು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಯಾರೋ ಬಂದು ಹೇಳಿದ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅವನನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ? ಅವನನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತು ಮಾರ ಈ ಇಂಚ ಪಂಡ ಅವು ಸರಿ ಹತ್ತಂತ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದಾ? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾಕಿರೋದು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನಮಗೆ ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆ ದೇವರು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಆ ಭೂಮಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಹಿಂದೂಗಳದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂದೂಗಳು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಲಾಟೆ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ
ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಯಾರಿಗೆ? ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಗಣಪತಿಯಿಂದ ಈಶ್ವರನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಯಾರಿಗೆ ರೀ? ಅವನೇನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರಿಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಒಂದಾಗಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಗಣಪತಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ಭಾಷೆ, ಪ್ರಾಂತ, ಪಕ್ಷ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದವರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಖುಷಿ ನನಗೆ. ಹಿಂದೂಗಳಾದರೆ ಆಯಿತು, ಯಾರು ಬೇಕಾರಾಗ್ಬೋದು ನಮಗೆ. ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಆದರೆ ಏನು, ಅವ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಅವನಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಅಂದಾಜಿಲ್ಲ ಆ ಪಕ್ಷದವರು ಡೋಂಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರೋದು ಅಷ್ಟೆ. ಇವತ್ತಲ್ಲರೆ ನಾಳೆ ಬರ್ತಾನೆ ಗಣಪತಿ ಎದುರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾನ್ ಈತಿನ ಅವಲಿತ್ತಿನ ತತ್ತರ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ನನ್ನ ಗಣಪತಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಯಾವುದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ, ವಾದ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಇಳಿಯದೆ, ಯಾವುದೋ ಹಣ ಮತ್ತೊಂದು ಬೇಡ ನಮಗೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಗುಣ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗುವುದು. ಅಂಥ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥ ಆ ಗಣಪತಿಗೆ ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ತಂತ್ರಿಯವರು ಬೇರೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವಿ ಆರ್ ರಾಜಶೇಖರನ್, ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್, ಕೇರಳ. ಓಂ ಸದಾಶಿವಸಮಾರಂಭಾಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತಾಂ വന്ദേ ഗുരുപരമ്പര. വേദിയെയും സദസ്സിനെയും ധന്യമാക്കുന്ന സനാതനധർമ്മ വിശ്വാസികളെ സാദര നമസ്കാരം. പരിപാവനമായ ഈ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ ഈ ബ്രഹ്മകലശോത്സവവും മൂടപ്പ സേവയോടും ചേർന്നുള്ള ഈ മംഗളകർമ്മത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചത് ഒരു മഹാഭാഗ്യമായി കരുതുകയാണ്. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ മനസ്സ് നിറഞ്ഞു, ഹൃദയം നിറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ഈ പ്രദേശത്തുണ്ടായത്. ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ച ഒരു ഊർജം. ഞാൻ തെക്കൻ കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവനാണ്. തെക്കൻ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ക്ഷേത്രോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കാവി കൊടിതോരണങ്ങൾ കണ്ടുപോകരുത് എന്ന തിട്ടൂരമാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അവിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാവി കണ്ടാൽ അവിടെ അലർജിയാണ്. പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. ക്ഷേത്രോത്സവങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഷ്പനെ അറിയാമോ, നമ്മുടെ പുഷ്പനെ കണ്ടോ, ഇതൊക്കെയാണ് ക്ഷേത്രോത്സവങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കലാപരിപാടികൾ. ഇത് തെക്കൻ കേരളത്തെ വളരെയധികം ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്നു. നാശത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ ഈ മണ്ണിൽ വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ സർവം കാവിമയം. ഈ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള എല്ലാ ഗോപുരങ്ങളും ഞാൻ എണ്ണിയത് ഏതാണ്ട് 6ഓളം പ്രവേശന ദ്വാരങ്ങൾ. ഞാനിവിടെ ഉച്ചയോടുകൂടി എത്തിയതാണ്. എല്ലാ സ്ഥലവും നടന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച മഹാകുംഭമേളയുമായി താരതമ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായ ഒരനുഭവം അതാണ്. കുംഭമേളയോടനുബന്ധിച്ച് ഞാൻ 4-ാം തീയതി മുതൽ, ഫെബ്രുവരി 4 മുതൽ 14-ാം തീയതി വരെയുള്ള 11 ദിവസം ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആ കുംഭമേളയിൽ സെക്ടർ 18 വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്തിന് ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ അനുവദിച്ച ആ പ്രദേശത്ത് എല്ലാ ദിക്കിൽ നിന്നും വരുന്ന
ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യവും ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ചെയ്തിരുന്നു. 3.5 കോടി ജനങ്ങളുള്ള ഈ കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് നാം ആലോചിക്കണം, ഭാരതത്തിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇങ്ങേയറ്റ തമിഴ്നാട് വരെയും അവിടെ ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ അനുവദിച്ച സ്ഥലത്ത് അതാത് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന സനാതനധർമ്മ വിശ്വാസികൾക്ക് 144 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നടക്കുന്ന ആ മഹാപുണ്യ കർമ്മത്തിൽ പങ്കാളിയാവുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരള സർക്കാർ മുഖം തിരിഞ്ഞു നിന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എല്ലാ സൗകര്യവും ഒരുക്കി 5 ആളെ 3 പുരുഷന്മാരെയും 2 സ്ത്രീകളെയും 4 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഈ പ്രയാഗ് രാജിലേക്ക് അയച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. ഭഗവാന്റെ ഒരു നിയോഗമേ, 3.5 ലക്ഷം ആളുകൾ വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക കത്തുമായി ഈ സ്ഥലത്തെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു, പ്രയോജനപ്പെടുത്തി. ഞാനപ്പോൾ ഇതുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് എന്താണെന്നറിയോ, എവിടേക്ക് ചെന്നാലും അവിടെയൊക്കെ തന്നെയും ആധ്യാത്മികതയുടെ ഒരു അന്തരീക്ഷം അങ്ങനെ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു ഒഴുകുന്നതായ അന്തരീക്ഷം. എല്ലാ ദിക്കിലും ഭജന കീർത്തനങ്ങളും മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങളാൽ മുഖരിതമായ അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ തിരുസന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ അതേ അനുഭവമാണ്. എല്ലാ സ്റ്റേജുകളിലും വിവിധങ്ങളായ സ്റ്റേജുകളിൽ അതിഗംഭീരമായ ഭക്തിസാന്ദ്രമായ ഭജന കീർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ട് മുഖരിതമാകുന്ന അന്തരീക്ഷം. എവിടേക്ക് തിരിഞ്ഞാലും സുന്ദരമായ രുചികരമായ ഭക്ഷണം. ഞാൻ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരോട്, ഞാൻ സംഘപ്പാജിയോടും ഗണേഷ്ജിയോടും ഒക്കെ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഭക്ഷണം വേണമെന്നില്ല, ഞാൻ ഇതൊക്കെ നടന്ന് കാട്ടാം. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അല്പം ഒന്ന് കഴിക്കാം എന്ന് കയറി. വാസ്തവത്തിൽ ഇത്ര രുചികരമായ ഭക്ഷണം എവിടേക്ക് ചെന്നാലും അവിടെയെല്ലാം കൗണ്ടറുകൾ നിറഞ്ഞ് ഒരു എത്ര തലമുറയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇന്ന് തെക്കൻ കേരളത്തില് യുവാക്കന്മാര്, യുവതികള്, വിദ്യാർത്ഥിനികള്, പിഞ്ചോമനകള് പൊതുകാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, വിശിഷ്യ ക്ഷേത്ര കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവരെ കണി കാണാൻ കിട്ടുകയില്ല. ഇവിടെ തലമുറകളെ, പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ അടക്കം അവർ കുടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്യുകയാണ്. മുഴുവൻ ഹൈന്ദവ സമാജവും ഒത്തുചേർന്ന്, അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയമില്ല. ഏതാണ്ട് 4 മണിക്കൂർ ഞാൻ ചുറ്റിക്കറങ്ങി, ഒരിടത്തും രാഷ്ട്രീയം സംസാരിച്ചു കേട്ടില്ല, ഒരിടത്തും ജാതി പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല. ഒരൊറ്റ ജാതി മാത്രമാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചത്. ഹിന്ദുവെന്ന ബോധം നമ്മെ ബന്ധുവാക്കുന്നു എന്ന ഒരൊറ്റ പ്രയോഗം മാത്രമായിരുന്നു നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നത് ഈ 2025 4ാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ്. ജനുവരിയിലും ഫെബ്രുവരിയിലുമായിട്ട്, മാർച്ച് ആദ്യവാരത്തിലുമായിട്ട് 3 പ്രാവശ്യം ഇതിനു മുൻപ് വന്നിരുന്നു. അപ്പോഴൊക്കെ വൃണതഹൃദയനായിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ പോയിരുന്നത്. ഭഗവാനെ, എന്തോ ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജി ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ കാർമേഘത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പടരുന്നുവോ എന്ന ഒരാശങ്കയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് അത് മുഴുവനും പൂർണ്ണമായും മാറി പ്രകാശമാനമായ ദീപ്തമായ അന്തരീക്ഷം, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹ കലകളും അങ്ങനെ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ് ഒഴുകുന്നതായ ഒരന്തരീക്ഷമാണ് ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അതിലൂടെ ഒരു വലിയ സന്ദേശമാണ് ഈ മധൂർ മദനന്തേശ്വര സിദ്ധിവിനായക ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ലോകത്തിലാകമാനമായ വലിയൊരു ദൃഷ്ടാന്തം പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ വരെ കേരള സമൂഹം ഈ ഭാരതത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ, ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിൽ അനുഭവിച്ചിരുന്നതായ സകലവിധമായ ദുരന്തങ്ങൾക്കും ദുര്യോഗങ്ങൾക്കും ശാശ്വതമായ പരിഹാരം കാണുന്നതിൻ്റെ നാന്ദി കുറിക്കുന്ന ചടങ്ങുകളാണ് ഈ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആധ്യാത്മികതയിലൂടെ നവകേരള സൃഷ്ടി സാധ്യതമാകുമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഈ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ നിന്ന് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്ദേശമാണ്. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ ഒരപകട സൂചന
നാം എന്നും നമ്മുടെ കാതുകളിൽ, നമ്മുടെ ഹൃദയ കമലങ്ങളിൽ നാം കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം. ഇന്നെന്താണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ തകിടം മറിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ താറുമാറാക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. എന്താണ് നമ്മുടെ കുടുംബവും നമ്മുടെ ക്ഷേത്രവുമായുള്ള ബന്ധം? ഭാരതീയ ഋഷി പരമ്പര പരിശോധിക്കുന്ന സമയം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു, ഭാരതത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകളാൽ സമ്പന്നമായ ഈ ഭൂവിഭാഗം ഇത് ലോകത്ത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രത്യേകത അർഹിക്കുന്നതായ നിരവധി ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ അതിൽ സവിശേഷത ഉള്ളത് എന്താണ്? ഒന്ന്, സന്യാസി സമൂഹം. സന്യാസി സമൂഹം, സർവസംഘ പരിത്യാഗികളായ സന്യാസി സമൂഹത്തെ സമൂഹ നന്മയ്ക്കു വേണ്ടി, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്കു വേണ്ടി സ്വജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച സന്യാസ പരമ്പര ലോകത്തൊരു ദിക്കിലും കാണാൻ കഴിയില്ല. അത് ഭാരതത്തിൻ്റെ മണ്ണിൻ്റെ മാത്രം സവിശേഷതയാണ്. അവർ ചെയ്ത അവരുടെ തപസ്സിൻ്റെ ശക്തിയായി ആ സന്യാസി സമൂഹത്തിന് ലഭിച്ച ഉൾവിളികൾ അത് വീരവാണികളായി, ആ വീരവാണികൾ ആശ്രമങ്ങളിൽ ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളായി രൂപപ്പെട്ടത് നിത്യനൂതനമായ ചിരപുരാതനമായ ആ ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങള്, അതിലെ ആശയങ്ങള് മാനവരാശിയുടെ മാത്രമല്ല ജന്തുജീവജാലങ്ങളുടെയും വൃക്ഷലതാദികളുടെയും സർവതോന്മുഖമായ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി, വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി അതിനു വേണ്ടതെല്ലാം തന്നെ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ പഠന നിരീക്ഷണ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു നമ്മുടെ മഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ. നമ്മൾ ചോദിക്കുമല്ലോ, എന്തിനാണ് ഈ ക്ഷേത്രം? എനിക്ക് അനുവദിച്ച സമയം 15 മിനിറ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ പറയാം. നിങ്ങൾ ശബരിമലയ്ക്ക് പോകുമല്ലോ, ശബരിമലയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ ഈ ഓക്സിജൻ പാർലറുകൾ ഇപ്പോഴത്തെ കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായിട്ട് കാണുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? വെറുതെ ഈ ബോർഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതിനകത്ത് യാതൊരു ഉപകരണങ്ങളുമില്ല, ആൾക്കാരുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അനുഭവം. പക്ഷെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ഓക്സിജൻ പാർലറുകൾ? മല കയറുന്ന ആളുകൾക്ക്, അയ്യപ്പന്മാർക്ക്, അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രാണവായു ശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാൽ ഉടനടി ആ പ്രാണവായുവിനെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആണോ ഓക്സിജൻ പാർലറുകളെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൂർവ്വസൂരികള് നമ്മുടെ നാട്ടിലെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ നാടിനെയും നഗരത്തെയും സംവിധാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മഹാക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും രൂപകൽപ്പന ചെയ്തുവെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ മാത്രമല്ല ജന്തുജീവജാലങ്ങളുടെയും വൃക്ഷലതാദികളുടെയും നിത്യജീവിതത്തെ നിത്യസുഖപ്രതിഷ്ഠിതമാക്കുന്നതിന്, നിത്യാനന്ദപ്രദമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനങ്ങളായിരുന്നു ഓരോ ക്ഷേത്രങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട്. ഭോജനശാലകള്, വ്യായാമശാലകള്, കളരികള്, വൈദ്യശാലകള്, വിദ്യാലയങ്ങള് അന്നം ദാനമായി കൊടുക്കുന്നു. വേറൊരു ദിക്കിലും കാണാൻ കഴിയില്ല. സനാതനധർമ്മത്തിൻ്റെ യുക്തിഭദ്രതയുടെ ബാലപാഠമാണ്. അന്നം ദാനമായി കൊടുക്കുന്നു, കനകം ദാനമായി കൊടുക്കുന്നു, ഗോവിനെ ദാനമായി കൊടുക്കുന്നു, ഭൂമി ദാനമായി കൊടുക്കുന്നു, വിദ്യ ദാനമായി കൊടുക്കുന്നു. എല്ലാത്തിനെയും കൊടുക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച ആ മഹാതത്വസംഹിത ഇന്നെന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഞാനെന്താ പറഞ്ഞേ, നമ്മുടെ ആ കുടുംബങ്ങളെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ നിത്യനൂതനമായ ചിരപുരാതനമായ ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച് പഠിച്ച് പരീക്ഷിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തി മുഴുവൻ മാനവരാശിയുടെ നിത്യജീവിതത്തെ സുഖപ്രതിഷ്ഠിതമാക്കുവാൻ, നിത്യാനന്ദപ്രദമാക്കുവാൻ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ സംവിധാനം ചെയ്യാനുള്ള പഠനമായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത് എങ്കിൽ ഇന്ന് കുടുംബവും ക്ഷേത്രവുമായുള്ള ബന്ധം അകന്നിരിക്കുന്നു. ആ അകൽച്ച ഇല്ലാത്ത ഒരു ദൃശ്യം ഇവിടെയാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത്. ഈ മദനന്തേശ്വര സിദ്ധിവിനായക ക്ഷേത്ര നടയിലാണ് അത് കാണാൻ സാധിച്ച. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വരുന്നു. ഈ കൂട്ടായ്മ ഭഗവാനെ കാത്താൽ ഭഗവാൻ നിങ്ങളെയും കാത്തുരക്ഷിക്കും. യാതൊരു സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ ഇതേപോലെ ഒരു മഹാക്ഷേത്രമുണ്ട്. ആ മഹാക്ഷേത്രം വട്ട ശ്രീകോവിലിനുള്ളിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീപരമേശ്വരൻ കിഴക്കോട്ട് ദർശനമായും ശ്രീ പാർവതി പടിഞ്ഞാറോട്ട് ദർശനവുമായിരിക്കുന്ന ആ ക്ഷേത്രം ശിലാവിഗ്രഹമായിരുന്നു. ആ ശിലാവിഗ്രഹം ഭഗവതിയുടെ 933-34 കാലയളവിൽ നമ്മുടെ മൺട്രോ സാഹിബും മദാമ്മയും കൂടെ വന്ന സമയത്ത്
അവിടെ ഒരു പടിത്തരം കാണാനിടയായി. ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ചെലവുകൾ എഴുതിയത് കാണാനിടയായി. ഞാൻ ചുരുക്കി പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഈ ശിലാവിഗ്രഹം രജസ്വലയാവുന്നു എന്തോ. എന്ത് മണ്ടത്തരമാണ് ഈ പറയുന്നത്? ഈ ശിലാവിഗ്രഹം രജസ്വലയാകുന്നുവോ? ഇത് മണ്ടത്തരമാണ്, തട്ടിപ്പാണ്. ഈ പടിത്തരം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കണം. വെട്ടിക്കുറച്ചു. മദാമ്മയ്ക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ല, രക്തസ്രാവം. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിൽ രക്ഷയില്ല. അവസാനം തിരിച്ചു വീണ്ടും അങ്ങനെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ എല്ലാ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെയും ചികിത്സയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നിട്ടും രക്ഷയില്ല. രക്തസ്രാവം നിലയ്ക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ക്ഷേത്രനടയിൽ ദൈവജ്ഞന്മാരെ കൊണ്ടുവന്ന് തന്ത്രിമുഖ്യന്മാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ദേവി കോപാകുലയാവുന്നു. പരിഹാരമില്ല എന്നാദ്യം പറഞ്ഞെങ്കിലും പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്തുകൊണ്ട് പരിഹാരം നൽകണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ, ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒടുവിലാണ് പറഞ്ഞത്, എല്ലാ മലയാള മാസവും ആദ്യത്തെ തൃപ്പൂത്താറാട്ട്, ഭഗവതിയുടെ തൃപ്പൂത്താറാട്ട് മൺട്രോ സായിപ്പ് സർക്കാർ ഖജനാവിൽ അടച്ച പണത്തിൻ്റെ പലിശ എടുത്താണ് ഇന്നും നടന്നു വരുന്നത്. പ്രായശ്ചിത്തമായി സമർപ്പിച്ച പട്ടും വളയും കാപ്പുമല്ല ഇന്നും അവിടെ തൃപ്പൂത്താറാട്ട് ദിവസം ഭക്തന്മാർക്ക്, ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ഗോചരമാവും വിധം അവിടെ അതിന്ന് പ്രദർശിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഇവർക്ക് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി. ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഹിന്ദുവിൻ്റെ ഈശ്വര സങ്കല്പം വിളിച്ചാൽ വിളി കേൾക്കുന്ന ഈശ്വര സങ്കല്പമാണ്. വിളിച്ചാൽ വിളി കേൾക്കുന്ന ഈശ്വര സങ്കല്പം അത് ഹിന്ദുവിന് മാത്രം സ്വന്തം. അവൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തെ ആധാരമാക്കിയാണ് അവൻ്റെ നിത്യജീവിതം സംവിധാനം ചെയ്തിരുന്നത് എങ്കിൽ ആ ക്ഷേത്രത്തോട് എത്രയും അടുക്കുന്നുവോ അത്രയും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്കും അതേ വേഗതയിൽ, അതേ തൂക്കത്തിൽ നമ്മളോടും അടുക്കും എന്നതിന് രണ്ട് പക്ഷമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നാം ആലോചിച്ച് നോക്കണം, ഈ സിദ്ധിവിനായക ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇത്രയും ഭക്തജനങ്ങൾ ഓടിയെത്തുന്നത്. വിളിച്ചാൽ വിളി കേൾക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ശബരിമലയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അരവണപ്പായസം അണ്ണാക്കിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 350 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വേവാത്ത എലിവാൽ അതിനകത്തിട്ടാലും ശരി, തീപ്പെട്ടിക്കോലിട്ടാലും ശരി, ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാനായിട്ട് അയ്യപ്പന്മാർ അവിടെ എത്തുന്നുവെങ്കിൽ ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസമാണ്. വിളിച്ചാൽ വിളി കേൾക്കുന്ന ഈശ്വര സങ്കല്പം. ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം കൂടെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയേക്കാം. 2006 ഒക്ടോബർ മാസം 5-ാം തീയതി മുതൽ 8-ാം തീയതി വരെ ദ ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ദിനപത്രത്തിൽ ഒരു ലേഖന പരമ്പര വന്നു. നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് കൃത്യമായ കണക്ക് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് പറയുന്നത്, അതിനകത്തൊരു ലേഖന പരമ്പര എഴുതിയത് ആരാണെന്നറിയാമോ? ഫ്രാങ്കോയിസ് ഗൗഷിയർ. ഫ്രാൻസിൽ നിന്നും സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭാരതത്തിൻ്റെ മണ്ണിലേക്ക് വന്ന് ഇന്നും നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. കേരളത്തിൽ വരും. ജന്മഭൂമി ദിനപത്രം, ദേശീയ ദിനപത്രം വായിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിൽ അദ്ദേഹം ലേഖന പരമ്പര എഴുതാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഫ്രീലാൻസ് ജേർണലിസ്റ്റാണ്. എങ്ങനെയാണ് സുവിശേഷകനിൽ നിന്ന് ഫ്രീലാൻസ് ജേർണലിസ്റ്റിലേക്കുള്ള ആ ഒരു മാറ്റം? അതെന്തുകൊണ്ട്? അയാൾ എഴുതിയത് എന്താണെന്നറിയാമോ? എനിക്ക് 18 വയസ്സ് പ്രായമായപ്പോൾ എനിക്ക് പാസ്പോർട്ടും വിസയും എടുത്ത് തന്നിട്ട് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കള്, എൻ്റെ മാതുലൻ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രൈസ്തവ സുവിശേഷകനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, മോനെ ഗൗഷറെ, നീ ഭാരതത്തിലേക്ക് പോകണം. ആ ഭാരതത്തില് ദേശീയ ജനത ഹിന്ദുവാണ്. ആ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന അവിടുത്തെ ദേശീയ ജനത വ്യാജ ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. വ്യാജ ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നത് മഹാപാപമാകുന്നു. മഹാപാപികളെ രക്ഷിക്കേണ്ടത് സർവലോക രക്ഷകനായ യേശുദേവന്റെ ദൗത്യമാവുന്നു. യേശുദേവന്റെ ദൗത്യം നെഞ്ചേറ്റിയ നാം, അതുകൊണ്ട് അതിന് പരിഹാരാർത്ഥം ഭാരതത്തിലേക്ക് പോകണം. ഭാരതത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഈ ഭാരതത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഇവിടുത്തെ ദേശീയ ജനതയുടെ ധർമ്മബോധം,
അവരുടെ മതത്തെ സംബന്ധിച്ച്, അവരുടെ ഈശ്വര സങ്കല്പത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ നിരീക്ഷിച്ചു, പഠിച്ചു, പരീക്ഷിച്ചു, ഗവേഷണം നടത്തി. എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എൻ്റെ മുത്തച്ഛനും എൻ്റെ മാതുലനും എൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛനുമാണ് വ്യാജ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത്. ഈ ഭാരതത്തിലെ ദേശീയ ജനതയായ ഹിന്ദുവിൻ്റെ ഈശ്വര സങ്കല്പം വിളിച്ചാൽ വിളി കേൾക്കുന്ന, ജീവൻ തുടിക്കുന്ന, ജീവൻ തുളുമ്പുന്ന, ജീവൻ ത്രസിക്കുന്ന ഈശ്വര സങ്കല്പമാകുന്നു. ഇനി ഞാനിത് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾക്കൊരു ഇത് പറയാം. തൊടുപുഴ തത്വമസി ആശ്രമത്തിൻ്റെ മഠാധിപതിയായിട്ടുള്ള സ്വാമി അയ്യപ്പദാസ്, അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷനും അതിൻ്റെ മലയാളം പരിഭാഷയും ചേർത്ത് സത്യം വധ എന്ന പേരിൽ ഒരു ലഘു പുസ്തകം ഈ 5-ാം തീയതി മുതൽ 8-ാം തീയതി വരെ വന്ന ആ ലേഖന പരമ്പരയും അതിൻ്റെ മലയാള പരിഭാഷയും ചേർത്തിച്ച് ഒരു കുഞ്ഞു പുസ്തകമാണ്. അത് ഇന്നും ലഭ്യമാണ്. 10 രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വില. ഞാൻ അതിനകത്ത് ഈ ഹോമിയോ ഗുളികയുടെ രൂപത്തിലൊന്ന് എടുത്ത് നിങ്ങളോട് ഒന്ന് അവതരിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിത വിജയത്തിൻ്റെ ആധാരം നമ്മുടെ ക്ഷേത്രമാണ്. ആ ക്ഷേത്രത്തെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതം സുസ്ഥിരമായി മുമ്പോട്ട് പോയാൽ, ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം നിങ്ങളെപ്പറ്റി നന്മയെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇവിടുത്തെ വ്യവസ്ഥ, ഞാൻ ഈ വോളണ്ടിയർമാരുടെ ബാഡ്ജ് ഒന്ന് പിടിച്ചു നോക്കി. അപ്പോൾ അതിൽ കണ്ടത് എന്താണെന്നറിയോ? സ്വയം സേവക്, സ്വയം സമർപ്പിതമായിട്ടുള്ള, മറ്റാരുടെയും പ്രേരണയില്ലാതെ സ്വയം പ്രേരണയാൽ ഈ ഭഗവാന്റെ ദേവാധിദേവനായ ശ്രീപരമേശ്വരൻ്റെയും സർവവിഘ്നഹരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ മഹാഗണപതിയുടെയും ആ തിരുവുത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മകലശോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആ നടത്തുന്ന ആ ഇതിൽ ഞാൻ സ്വയം സമർപ്പിതമായി. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ആരെയും മുഖം നോക്കാതെ, ഞാൻ വന്ന വണ്ടി 16 തടഞ്ഞു. അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നിയ ഒരു കാര്യം, എൻ്റെ സാരഥി, എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ ശ്രീ ഗണേഷ് ജി പറഞ്ഞു, അതിഥിയാണ്, നമ്മുടെ ഗസ്റ്റാണ് വന്ന പൊക്കോ. എത്ര ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടുകൂടി ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ ഹൃദയം നിറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നേരത്തെ എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ല. എന്താണെന്നറിയാം, ഈ ഭാഷയുടെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം. എന്നാലും എനിക്ക് ഏറെക്കുറെ ഹൃദയത്തിൽ തറച്ചത് നമ്മുടെ ഒരു അപകടം. പെട്ടെന്ന് നിർത്തിയേക്കാം. പെട്ടെന്ന് ഒരു അപകടമാണ് സൂചിപ്പിച്ചത്. എന്താണെന്നറിയാമോ? നമ്മുടെ ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞാൽ, ജനസംഖ്യ അസന്തുലിതാവസ്ഥ ഉണ്ടായാൽ നാളെ ക്ഷേത്രകാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ആളുണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾ കോടികൾ മുടക്കി നാം ഇവിടെ ഇതെല്ലാം ചെയ്തുവെങ്കിൽ ഇത് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള അനന്തര തലമുറയെ തയ്യാറാക്കി വാർത്തെടുത്ത് അവരെ പരിശീലിപ്പിച്ച് അവരെ തയ്യാറാക്കേണ്ട ബാധ്യത, അതിൻ്റെ ചുമതല നമ്മളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. നമുക്ക് ഇന്ന് വരെ സനാതനധർമ്മം നേരിടേണ്ടി വന്ന വെല്ലുവിളികൾ 1 അല്ല 2 അല്ല. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ, ദേവി കന്യാകുമാരിയെ തകിടം മറിച്ച് കന്യകാമറിയത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ അവിടെ ഉദിച്ചുയർന്ന ചോദ്യചിഹ്നം അത് ഹിന്ദുവിൻ്റെ സംഘടിത ശക്തിയായിരുന്നു. 1983 മാർച്ച് മാസം 13-ാം തീയതി നിലയ്ക്കൽ മഹാദേവനെ തകർത്ത്, പള്ളിയറക്കാവ് ദേവിയെ തകർത്ത്, നാഗരാജാവിൻ്റെയും നാഗേക്ഷയുടെയും വിഗ്രഹങ്ങൾ തകർത്ത് അവിടെ കുരിശുമുളപ്പിച്ച് ശബരിമലയെ തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ 18 മലകൾക്കും പുറത്തേക്ക് ആ കുരിശു കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മുണ്ടക്കയത്ത് മണ്ണിപ്പറമ്പിൽ MD ജോസഫിൻ്റെ ചാണകക്കുഴിയിൽ സൂക്ഷിച്ച ആ കുരിശ് 18 മലകൾക്കും പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ അവർ നിർബന്ധിതമായി എങ്കിൽ നാം ആലോചിച്ച് നോക്കണം. അഗസ്ത്യ മലമടക്കുകളിൽ അഗസ്ത്യ മഹാമുനിയുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് സെന്റ് അഗസ്റ്റിനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ അവിടെ ഉദിച്ചുയർന്ന ചോദ്യചിഹ്നം ഹിന്ദുവിൻ്റെ സംഘടിത ശക്തിയാണ് എങ്കിൽ എക്കാലവും ഭഗവാനെ സംരക്ഷിച്ചാൽ ഭഗവാൻ നമ്മയും സംരക്ഷിക്കും. ധർമ്മോ രക്ഷതി രക്ഷിതഃ. അതുകൊണ്ട് ഈ ദേവാധിദേവനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെയും ആ സർവവിഘ്നഹരനായിട്ടുള്ള മഹാഗണപതിയെയും നാം എത്രത്തോളം സംരക്ഷണ കവചം തീർക്കുന്നുവോ നമ്മളെയും അത്രത്തോളം സുരക്ഷിതമായി നമ്മളെയും കാത്തുരക്ഷിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആധ്യാത്മികതയിലൂടെ നവകേരള സൃഷ്ടിക്കായി നമുക്കൊരുമിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന്
ഈ സിദ്ധിവിനായകനെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് സകലവിധമായ തടസ്സങ്ങളെയും സകലവിധമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും ദൂരെ എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സക്രിയമായി സജീവതയോടുകൂടി ഹിന്ദു എന്ന ബോധം നമ്മെ ബന്ധുവാക്കുന്നു. ഞങ്ങളിലെ ജാതീയതയുടെ പേരിൽ, സമുദായത്തിൻ്റെ പേരിൽ, വർഗത്തിൻ്റെ വർണ്ണത്തിൻ്റെ പേരിൽ ആർക്കും ഞങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഓരോരുത്തരും ദൃഢപ്രതിജ്ഞ എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ഭഗവാനെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിത വിജയത്തിനായി നമുക്ക് മുന്നേറാം. നമ്മുടെ സർവശക്തിയും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി ജീവിതം കൈവരിക്കാൻ നമുക്ക് മുന്നേറാം. അതിനായി പ്രതിജ്ഞയെടുക്കാം. സർവവിഘ്നഹരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ മഹാഗണപതിയുടെ അനുഗ്രഹം. Well, the coin has gone up. I can tell you that because I was out there, wasn't I? Actually supervising the whole thing. And it came up trumps as far as Pakistan were concerned. And Mohammad Rizwan said, thank you very much. We will bowl here today in Hamilton. And New Zealand batting first. And mate, well, they're a batter short actually when you look at the changes. Reece Murray will make his debut. That'll be exciting. The tall batter there from Canterbury. And he's in there for Will Young, who apparently is on maternity leave or expecting a child. So all the best to Will and his partner there. And then Ben Sears, the right arm quick, comes in. He comes in for Mark Chapman, who sustained an injury. So that is an extra bowler for New Zealand. There's 5 pretty quick seamers when you include Muhammad Abbas in that team right there. Pakistan, a whole swag of changes, which I'm not going to go through personally. I don't think I'm capable of being able to do it. But they had some issues with their fifth bowler, which is a bit makeshift. So they have strengthened up their bowling. They've tried to improve the balance of the side, and I think they've done that. They definitely have some more bowling there, and they have some specialist spin bowling rather than leaving it up to Salman Ali Agar, who is a fine middle order player. And I think a lot revolves around what Babar Azam, Mohammad Rizwan and Salman Ali Agar can do in New Zealand conditions. Welcome to you wherever you may be. This is game 2 in this one-day international series between New Zealand. ಉತ್ಸವ ಮಲ್ತದ ಅನ್ನ ಸಂದರ್ಪಣೆ ಏನಿಲ್ಲ ಬಾರದೆ ಇರಟೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೇರಿ ಇಡೀ 9 ದಿನ ಉಪವಾಸದಿದ್ದು ಅವನೇ ಜೋಕ್ಲಿಗೆಲ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲವೇನು ದುಂಬುಕೊಂಡು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಬಯ್ಯಡ್ ದೀಪಂಚ ದೀವೋಡು ಅವನಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಜಿಂಡಾಗ್ಲು ದೀಪೇರು ಅಲ್ಪ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇಂದೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಅಲ್ಪ ಗುಜರಾತದ ಭೂಮಿಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಈ ವೈಭವನು ಆ ಗುಜರಾತದ ಭೂಮಿಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಣ ಪಂಡ ಅವು ನಿಜವಾತಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ತಿಪ್ಪಣಗ ನಂಚಿತ್ತನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಚ ತಿಪ್ಪಣಗ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೋಡುಂದಂಡ ಇಕಡೆ ತಂತ್ರಿಲು ಪಂಡಿಲ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು ಮಲ್ಪಿನ ವೈಭವ ತಾವು ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಇತ್ತನೆಂಚೀತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಮಾಂತ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದ್ದು ಅಲ್ಪನೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಇಪ್ಪುಣಂಚೀತನೇನು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಕ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಮರನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಕಲ್ಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಬುಕ್ಕ ದೇವಾಲಯ ಅಂಡು ಬುಕ್ಕ ವಿಗ್ರಹ ಅಂಡು ಬುಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಡು ಬುಕ್ಕ ಗುಡಿಗೋಪುರ ಅಂಡು ಆಂಡ ಆದಿಟ್ಟು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಕೇವಲ ಮಣ್ಣನು ಕೇವಲ ಕಲ್ಲನು ಕೇವಲ ವೃಕ್ಷನು ಇದಿಲ್ಲ ಮೂಲತಃ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಧ್ಯಮ ವಿಷ್ಣು ಅಂತಮಾ ಶಿವ ಒಂಜಿ ವೃಕ್ಷಡ್ ಮೂಜಿ ರೂಪ ಏತೋ ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿದ ಜಾಗೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ವೃಕ್ಷ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೃಕ್ಷಗಳ ಬೇತೆ ವಿಶೇಷತೆ ಪುಣಂಚಿತನ ಬಂಡ ವೃಕ್ಷ ಇಡೀ ಭರತಖಂಡ ಭಾರತ ದೇಶಟ್ ವೃಕ್ಷ ಪೂಜೆ ಆಪಿನಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಗುಜರಾತ್ ಒಂಜಿ ದೇವಾಲಯಟ್ ವೃಕ್ಷ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು ಆರಂಭ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ವೃಕ್ಷ ಪೂಜೆ ಏತೋ ಜನ ಬತ್ತದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯದಾಗಲಿ ತುಳು ಇರತ್ತೆ ಮಲಯಾಳದಾಗಲು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಕನ್ನಡದಾಗಲು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯದಾಗಲು ಬರ್ತದೆ ದೂರ ಹೊಡ್ತು ಬರ್ತದೆ ಆ ಮರತ್ತಡಿಟ್ಟು ಅಂತದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಗಲಿನ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ನನಗ ಅಗ್ಲಿಗಲ ಮನಸ್ಸುಗಾಂಡು ಒಂಜಿ ವೃಕ್ಷದ ಈತು ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ವೃಕ್ಷದ ಎದುರು ಉಂಟದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂಡು ದಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ನಡಪುಂಡು ಪಂಪಿನ ಅಂಚಾತೆ ಪಣ ಇಂಚೀತನ ಭಾವನೆ ಇತ್ತಿನ ಇಂಚೀತನ ಧರ್ಮ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೇಪಲ ಮರಪೇರಬಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಿನ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಬನನು ಅಂತ ಕಡ್ತದೆ ಪೊರ್ಲು ಸಿಮೆಂಟ್ ಬಾತು ಮಾಡು ಮಲ್ತದೆ ಪೇವರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸುಂದರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆರ ಬಿದಾಡ್ನ ಬುಡ್ಚಿ ವಾ ಶಕ್ತಿಲ ಸಿಮೆಂಟನ್ನು ತೂತು ನಮ್ಮ ಸಿಮೆಂಟ್ದ ಕಟ್ಟಡನು ತೂತು ಪೇವರ್ ಬ್ಲಾಕ್ನು ತೂತು ಖುಷಿ ಆಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಬನ ಇತ್ತಿನೇನು ಬನ ತಂಚನೆ ಇಪ್ಪಾಡು ನನಾತ್ ದೈ ನಡ್ತು ನನಾತ್ ಬನನು ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಬನನು ಅಂತ ಮಲ್ತಿಜಿ
ಇಡೀ ಭಾರತದ ಪದ್ರಾಡು ರಾಜ್ಯಟ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ 122 ಬನನ ಮಲ್ತೆ ಐಟ್ ಪದ್ರಾಡು ರಾಜ್ಯ ಸಾಮಿಲುಂಡು 32 ಲಕ್ಷ ಗಿಡ ನಡಿಯೇ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ನಡಲ ಎನ್ನ ಈ ಶರೀರ ಇಪ್ಪುಣಾತ್ ಕಾಲ ಮೀಡಿಯಾದಾಗಲ ಕೇಂಡೇರು ಇನ್ನು ಕಾಂಡಲ ಕೇಂಡೇರು ಕುಡ್ಲಾಡು ನಡ ಏತ್ತು ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಇರಿಂಚ ಮಲ್ಪಾರಂದು ಇಂದು ಶರೀರ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಈ ಶರೀರಟ ಆತ್ಮ ಉಂಡ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಬನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯನು ದುಂಬುಕೊಂಡು ಹೋನಿಪ್ಪೆ ನಡಲ ಕೊಡೊಂಜಿ ಜನ್ಮ ಕೊರಪುಣ ನಡ ಆ ಜನ್ಮಟ್ಲ ಯಾನು ಬನನೇ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಎಂಕ್ ಕಾರ್ಯ ಕೊರಂಡು ದಂಡ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಇಪ್ಪುಂದು ದಾಯ ಪಂಡ ನೆಕ್ಕಾಡು ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ವೃಕ್ಷಟೇ ಯಾನು ದೇವರೇನು ತೂವಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಾಂದ್ ಬಂತದ ವಿಗ್ರಹದ ಪೂಜೆ ಬೊಡ್ಚಿನ್ ದತ್ತು ಪನ್ಪಿನಿಯಾನು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ವೇದನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಶಾಸ್ತ್ರನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಯ್ನಾತು ಆ ಶಾಲೆಟ್ ಮಾತ ಪಂಡೇ ರೆಕ್ಕಾಡು ಬಟ್ಲ ಶಾಲೆಟ್ ಮಾತ ವಾ ಶಾಲೆಟ್ಲ ಭಜನೆ ಕಲ್ಪ ವಿಜಯರು ವಾ ಶಾಲೆಟ್ಲ ವೇದ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಟ್ಟು ಒಂತೆ ಆಂಡ್ಲ ಬ್ರಾಣೇರು ಅಲ್ಪ ವೇದ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ತದು ವೇದನ ಕಲ್ಪಾವಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ದಾಯ ಪಂಡ ವೇದ ಕಲ್ಪನೆ ಜೋಕ್ಲು ವೇದ ಕಲ್ಪನೆ ಬಿಡ್ತು ಬ್ರಾಣೇರ್ನ ವಂಶ ಇತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಕಲ್ತದು ಅಮೇರಿಕಾ ಕೆನಡಾ ಪೋವಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ನಣದುಂಬು ಪೋತು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಣಗಳೇ ಇರುಪೇರು ಎಂದು ಪಣಪಿನಂಚಿ ಇತರ ಪುಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಹ್ನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಏಕಾಟ್ ಸಂತತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರು ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ಮೂಜಿತ್ತನ ಆಜಿತ್ತನ ಪದ್ರಾಡು ಎಂಕಲ ಆಜಿ ಜೋಕ್ಲ ಎನ್ನಪ್ಪೆ ಅಗ್ಲು ಪದ್ರಾಡು ಜನ ಎಂಕಲ ಆಜಿ ಜನ ಎಂಕಲ ಆಜಿ ಜನಕ್ಲ ಒರಿಯರಿಗೆ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಜೋಕ್ಲಿಪುಣು ಆಜಿ ಜೋಕ್ಲಿಪುಣಗ್ಲು ಏರ್ಲಿಜ್ಜೀರು ಅಂಚಾತಿ ಪುಣಗ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತಂದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನ ನಮ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಗ ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತ ನಾಲ್ ಪವಿತ್ರವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಗ್ರಂಥಗಳ ನಮನ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ನುಡಿಗೆ ವಿರಾಮಯಾನ ಕೊರೊಂದುಲೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಭಾರತ್ ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೋಲ್ಮೆಲು ಭಾರಿ ಶೋಕಡ ಇಂಗ್ಲೆ ತೆರಿಪಾಯರು ಇರೇ ಸೋಲ್ಮೆಲು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವವರು ಇವರ ತಾಯಿ ಕಾಸರಗೋಡಿಗೆ ತುಂಬ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು. ಅವರು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಮಗ ಕೂಡ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂದೆ ಕೂಡ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಇವರು ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲ, ಪ್ರಮೋದ್ ಮಧ್ವರಾಜ್ ಅವರು. 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕಾರಣಿಕವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮದ್ದೂರು ಶ್ರೀ ಮದನಂತೇಶ್ವರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಕ್ತಿ ಹೇಗಿದೆ, ಕಾರಣಿಕ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿವ್ಯವಾದ ಭವ್ಯವಾದ ನವ್ಯವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನು ವಂದಿಸಿ, ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದೈವ ದೇವರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ. ಎಲ್ಲ ದೈವ ದೇವರುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬರು ದೇವರು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಂಬಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗ ಒಂದೇ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದಿದ್ರೆ ಅದು ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಮದ್ದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಊರಿನ ಜನರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಿನ ಜನರು ಕರಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ರಕ್ತವನ್ನು ಬೆವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಈ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಏನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಕಮಿಟಿಯವರು ಸೂರ್ಯ ದೇವರನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನದಿ ಇದೆ, ಪಳ್ಳ ಇದೆ, ಸಮುದ್ರ ಇದೆ, ನೀರಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆವಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮೋಡದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಮೋಡಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಕಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರ ದಾನ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೀರ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮದ್ದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಕರೆಯದೆ ಯಾರಿಗೂ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ಇವತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಆದ ಮೇಲೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತೇನೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಕಿಂಚಿತ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಯಾರು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುವಂತೆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಕರುಣಿಸಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೀರ್ತಿ ಬೆಳಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ತನ್ನಿಂತಾನೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೆಳಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ನಾನು 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ಮಾತಾಗಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿ ಪುಣೆ 2 ಮಾತಾಡಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಧೂರು ಮದರಂತೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಪಾದಾರವಿಂದ ಬೂರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮಧುರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವರೆಲ್ಲ ಪಾದಾರವಿಂದಗೂ ಬೂರೊಂದು ಸೇರ್ದಿನ ಪೂರ ಗಣ್ಯಾದಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಯಾನು ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೋದಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಗಣ್ಯಾದಿ ಗಣ್ಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಆಗಲೇ ಪೂರ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತಿರ್ತದ ಕುಲ್ದಿನ ಪೂರ ಹಿರಿಯರೇ ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಯಾನು ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನು ಪೂನಡ್ದು ಬೋದಿನಿ ಈ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನ್ಯ ಮುಲ್ತಾರಾಯನ ಕೆ ಸೆಟ್ರು ಒಂದೆನ್ನ ಭಾಗ್ಯನೇ ಒಂದು ಪನೋಲಿ ಕೆ ಸೆಟ್ರು ಎಂಕಲು ಪೂನೋಡು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಕೆ ಸೆಟ್ರು ಒಂದ್ಸರಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ನಮಗೆ ಮಧುರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎತ್ತು ನೋಡೊಂದು ಅವು ಎಂಕಲು 11 ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ತದೊಂದ 6 ಪಂದುಪರ ಯಾವು ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ದತ್ತ ದುಂಬೆ ಎಂಕಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈತ್ ಕಾರ್ಣಿಕ ಉಂಡು ಪನ್ನಗ ಪ್ರತಿ ಜನ ಏರು ಬೋದರೆ ಅಗಲ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅಗಲ ಸ್ವಯಂ ಮಲ್ದೇರು ಎಂಕಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡು ದುಂಬೆ ಎಂಕುಲು ಕೆ ಸೆಟ್ರು ಎಂಜಿನ ಎಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ಪೂರ ಎಂಕಲ ತೆಗೆದಿತ್ತು. ಅಂಚನೆ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಎಂಕ್ ಸತೀಶ್ ರೈಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಂಗಲ ಅರೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರೆಂಡು ದಯಪಂಡ ಅರ್ನ ಜಾಗಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಆಯ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಮಾತ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರು ಆರೆಗೆಲ್ಲ ಈ ಪುರ್ತುಡ್ಯಾನು ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಗ್ಲ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ಎಂಕಲ ಪೂನೆ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಅರೆಗೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಲ್ಲ ಬರುವೇರಾರು ಅಂಚ ಅರೆಗೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಎಂಕಲ ಪೂನಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ನಾರಾಯಣನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂನ ಬಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಡಿಯೂರು ಗುರುದೇವಸ ಬಳಗದಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇತ್ತೇರು. ಯಾನಿತ್ತ ಗುರುದೇವಸ ಬಳಗದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಡಿಯೂರ್ದ ಪೂನೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಎಂಕೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರ ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದಂಡು. ಅಂಚನೆ ಏರ ಪಂಡೇರು ಪೂನೆದಾಗಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವೃದ್ಧಿ ಆಪೇರು ಅಂಚೆ ಆಪೇರಂದು ಪೂನೆದಾಗಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗಲು ನಾರಾಯಣನ್ನೇ ಅರ್ಜುನಪುರೋಡು ಶಿರ್ತಾಡಿ ಪಂದ್ಮನೆ ಊರುಡು 6 ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸ್ಥಾಪಕ ಆದಲ ಉಳ್ಳೇರು. ಅಂಚಿನ ಮತ ನಮ್ಮನ ಪೂನೆದ ಪೂರ ಬಂಧುನಗಲು ಆಗಲೇ ಪೂರ ಯಾನು ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಪೂರಗಲ್ಲ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಆಬಾಡು ಕೆ ಸೆಟ್ಟನ್ಲ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಅಗಲಗೆಲ್ಲ ಯಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಯಾನು ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ದೇಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ವಾನಂದೆ ತರವಾಡು ಸಿರಿಯ ಗ್ರಾಮದಯನೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮುಲ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಪುಡುದಿನಿ ಕೌಡೂರು ಕಾರ್ಕಲಾಡು ನಿಖಲ್ ಪೂರ ಕೇಂದುಪರ ಕೌಡೂರು KS ಹೆಗಡೆ ಆ ಊರ್ದ ಯಾನು ಅಂಚಾಂಡ್ಲ ಎನ್ನ ಮೂಲ ಉತ್ತಮಗ ಇನ್ನು ಯಾನು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ದೆ ದೇಪನ್ನಗ ಎಂಕಲ್ನ ದೈವಸ್ಥಾನದ ವಾನಂದ ತರವಾಡದ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಆವಡು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಈ ವರ್ಷ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಯಾನು ದೇವೇರಡ ನಮ್ಮನ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವೇರಡ ಯಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್
ಎಂಕಸರದತ್ತು ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬ ಕಸರದು ಅವಲ ಒಂಜಿಯನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಪನ್ನೆ ಪನುಲಿ ದೇ ಪಂಡಗ ನಮ್ಮನ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ದಾನಣ ಮಲ್ತು ಪೋಡು ದಾನಣ ಮಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಪೂರಗಲೇ ಎಂಕ ಇನ್ನು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನೆಗಳಿಗೆ ಯಾನ ನನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಧನ್ಯವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಜೈ ಗುರುದೇವ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂಭವಿ ಕಿಶೋರಿ ಅವರು, ಹಿರಿಯ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರು, ಕುಂಬಳೆ, 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತೇ ನಮಃ. ಹರಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಚರಣ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾದ ಭಗವತ್ ಬಾಂಧವರೇ, ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಅದೆಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಶ್ರೀ ಮದರಂದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನವೀಕರಣ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವವು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯನ್ನು ನಡೀತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗಂತೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶಬ್ದಗಳೇ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಭಾರವಾಹಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಮೊದಲಾಗಿ ನನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾದ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರೂಜಿಯವರು ಹೇಳುವ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ರಿಯಲ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ನಿಜವಾದ ಪೂಜೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು. ಅದೇ ಅಲ್ವೇ ನಾವು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನನಗೆ ವರ್ಣನೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮದರಂದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಹೋರಾತ್ರಿಯಾಗಿ ದುಡಿದಿರುವ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಭಾರವಾಹಿಗಳು, ಊರವರು, ಪರವರು, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು, ಇವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಕೋಟಿ ನಮನೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಗುರೂಜಿಯವರು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋದಿದೆ. ನಾನು ಯಾವ ಧಾರ್ಮಿಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ. ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎ ಡಿವೋಟಿ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಫಾಲ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಎಂದೂ ಸೋಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ವಸ್ವವು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನದೇ ಸೃಷ್ಟಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಏನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಹೋಗುವಾಗಲೂ ನಾವು ಏನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ವ. ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ದೊರಕಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನಾವು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರೆ ಅದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಗಳು ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ, ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತ ನಮಗೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ನಮಗೆ ಬರೋದು ಹೇಗೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾವು ಜೀವಿಸಿದರೆ ನಾವು ದಿನಾಲೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಅದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು, ಯಾವುದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಂಥ ಮನಸ್ಸು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕಪ್ಪ? ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಈ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನದ ಜಂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂದರೆ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಬೇಕು. ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗೋದು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ನನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಥರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ. ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು 15-16 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಗುರೂಜಿಯವರ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ನಂತರ ಅದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಅದು ಇದು ಸುಮಾರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಿವೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂದರೆ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರೆ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ದ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವನ ದಿನಾನು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಟೆನ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಆವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ, ದ ರೈಟ್ ಥಾಟ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಅದು ಬರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ. ಆ ಥರ ಬಂದರೆ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಏನು ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತು ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೋಧಿಸಿದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇದೆ. ದಿನಾಲೂ ನಾವು ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1-2 ಶ್ಲೋಕವನ್ನಾದರೂ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು. ಅದು ಓದಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸುಮಾರು ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು ನೋಡಿ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಒಂದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇದರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇವರು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ನಾರಾಯಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಟೀಚರ್ ಕೂಡ ಅವರು. ಅವರನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಆದರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಸಭೆಗೆ ಹೋದರೂ ಹೇಳುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮವರೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚುಟುಕಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಭಾಷಣಗಾರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪೂನಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾರಾಯಣಣ್ಣ 2 ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪಾತಿರ ಓಕೆ, ಅವರು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲಂತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ಭಾಷಣಗಾರರಾಗಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸೂರ್ಲು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ, ಮಧುರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್. ആദ്യമായി സർവദൈവമായ ശ്രീ മധൂർ മദനന്തേശ്വര സിദ്ധിവിനായക ദേവനും അതേപോലെ മഹാഗണപതിക്കും സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം വീണുകൊണ്ടും വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടനായിട്ടുള്ള പൂജനീയ സ്വാമീജിയുടെ തൃപ്പാദങ്ങൾ നമിച്ചുകൊണ്ടും വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടനായിട്ടുള്ള ആദരണീയനും നമുക്കെല്ലാവർക്കും സുപരിചിതനുമായ മുൻ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി അതുപോലെ തന്നെ മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ ശ്രീ സദാനന്ദ ഗൗഡജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആദരണീയ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള ആദരണീയ സഹോദര സഹോദരരെ, ഏറെ നാളുകളുടെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം, ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നീണ്ട 14 വർഷത്തെ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ളൊരു വേദി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു. 1992 നടന്ന മൂടപ്പ സേവയ്ക്ക് ശേഷം നീണ്ട 33 വർഷത്തോളമായി നമ്മൾ ഇതുപോലൊരു മഹാസംഭവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നത് ഏറെ ദുഃഖമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം നമുക്ക് കാസർഗോഡിലേക്ക് ചെറിയൊരു എപ്പോഴും ഒരു പേരുദോഷമുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. ഇവിടെ ധാർമ്മിക സഭ നടത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല, ഒരു ധാർമ്മിക സഭയിലും കാസർഗോഡ് ആൾക്കാർ ചേരുന്നില്ല എന്ന ഒരു ദുർവ്യാഖ്യാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേരുദോഷം നമ്മുടെ കാസർഗോഡുകാർക്കുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കാലമായി നടന്നു വരുന്ന രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും നടക്കുന്ന ധാർമ്മിക സഭയിൽ നമുക്ക് നിറസാന്നിധ്യമാണ് ഇവിടെ പ്രകടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് വലിയൊരു മാറ്റത്തിൻ്റെ സന്ദേശമാണ് നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിൽ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏറെ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇവിടെ യോഗം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും വലിയൊരു സദസ്സ് പൂർണ്ണമായും
നിറഞ്ഞിരുന്നു എന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നേരത്തെ നടന്നതും മുമ്പ് നടന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇത് നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ധാർമ്മികമായി ഹൈന്ദവ സമൂഹം ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉദാത്തമായ തെളിവാണ് ഈ സംഭവം നമുക്ക് തെളിയിക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇത്. നമുക്ക് മധൂർ ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നാം എല്ലാവരും ഇത് വളരെയേറെ പ്രവർത്തിച്ചും നമിച്ചും എന്നും എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് മഹാഗണപതി. ഒരു ശുഭകാര്യത്തിന് നാന്ദി കുറിക്കുമ്പോൾ ശ്രീ മഹാഗണപതിയെ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ നമ്മൾ ആരും ഒന്നും തുടങ്ങാറില്ല എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യവുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ മധൂർ മഹാനന്ദേശ്വര സിദ്ധിവിനായക ക്ഷേത്രത്തിൽ വലിയൊരു പാരമ്പര്യമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇവിടെ പൂജനീയ പ്രഭാകർ ഭട്ടിജി പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ സമൂഹം ഇന്ന് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സന്തതികളുടെ കുറവ് തന്നെയാണ്. തീർച്ചയായും ഭാവിയിൽ നമുക്ക് ഇത് ബാധിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്, മധൂർ പോലുള്ള ക്ഷേത്രം സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഏത് ദുഷ്ടശക്തിയെ കൊണ്ടും സാധിക്കില്ല എന്ന് തെക്കേ ഇന്ത്യ മൊത്തം വാഴിയിടുന്ന ടിപ്പു സുൽത്താനെ പോലുള്ള ഒരു രാജ്യദ്രോഹിയായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പോലും നമ്മുടെ മധൂർ ക്ഷേത്രത്തിന് നശിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഈ ക്ഷേത്രത്തെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ഒരു ശക്തിക്കും സാധ്യമല്ല. അത്രയും ദൈവികമായ ചൈതന്യമുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ശ്രീ മധൂർ മദനന്തേശ്വര സിദ്ധിവിനായക ക്ഷേത്രം എന്ന് എടുത്തു പറയുവാൻ ഈ അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ഇതിനെ തൊടുവാൻ ഈ നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ സമൂഹം തയ്യാറാവില്ല, വിട്ടുകൊടുക്കില്ല എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ മഹാശക്തി നമുക്കറിയാം. ഈ 14 വർഷം നമ്മുടെ ഒരു ബ്രഹ്മകലശത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു. നേരത്തെ സ്വാമിജിയോട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ധർമ്മകത്തിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട അർഹതയില്ല എങ്കിലും നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ ആചാരപ്രകാരം ഒരു പ്രതിഷ്ഠ കഴിഞ്ഞ് 12 വർഷമാകുമ്പോൾ ചൈതന്യ ചോർച്ച ഉണ്ടാവുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ. ആ ചൈതന്യ ചോർച്ചയിലൂടെ വീണ്ടും 12 വർഷത്തിൽ നമുക്ക് ബ്രഹ്മകലശം നടത്തേണ്ട ഒരു യോഗം രീതിയാണ് നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിൽ. എന്നാൽ 14 വർഷത്തോളം നമുക്ക് ഈ ബ്രഹ്മകലശത്തിൻ്റെ പുനരുദ്ധരണത്തിൻ്റെ പണി നീങ്ങേണ്ടി വന്നു എന്നതിന് ഒരു വലിയൊരു ദുഃഖ സത്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ടാവാം. നമ്മളുള്ള ചില അനൈക്യങ്ങളും ചില്ലറ പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിന് കാരണമായെങ്കിലും ശ്രീ മഹാദേവൻ ഇന്ന് നമുക്ക് വലിയൊരു വേദി ഒരുക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും വലിയൊരു സാധാരണ 20-25 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവോളം ഇത്രയും വിപരീതമായ ഒരു വർണ്ണാലങ്കാരമായ ഒരു അലങ്കാരം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കാസർഗോഡിൽ എന്തോ കുംഭമേള പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്നത് ജനമനസ്സുകളിൽ നമ്മൾ മാത്രമല്ല, നമ്മളെ എതിർക്കുന്നവർ പോലും അങ്ങേയറ്റം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയെ നമുക്ക് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ഇതുവരെ എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നത് ചാരിതാർത്ഥ്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ 7ാം ദിവസം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഇനിയുള്ള 5 ദിവസങ്ങളിലും ഇതിനപ്പുറം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ മൂടപ്പ ബ്രഹ്മകലശത്തെ വലിയൊരു ചരിത്ര സംഭവമാക്കി നമ്മുടെ കാസർഗോഡിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ കുറിക്കുവാൻ സ്വർണ്ണ ലിപികളാൽ കുറിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമായി മാറ്റി തീർക്കുവാൻ നമ്മളെല്ലാവരും കൈകോർക്കുക എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ അവസരത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. വന്ദേ ജയ് ഹിന്ദ്. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದೆ ದಯಾಸಾಗರ್ ಚೌಟ್ರು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 2 ಮಾತಾಡಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, 12 ದಿವಸಗಳ ಮಹಾ ಉತ್ಸವದ ಮೂಲಕ ಮಧುವಾಹಿನಿಯ ಊರು, ತಾಯಿ ಮಧುರುವಿನ ಊರು, ಈ ಮಧೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರತಮಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಭೇದ ಭಾವಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಅಸಮಾನತೆಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಮೇಲು ಕೀಲುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ದಾರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಧೂರಿನ ಆ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಾಗಿ ವಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಂತಹ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇದೆ. ಈ ಹೊತ್ತು ಬಹುಶಃ ನಾವು ಸೇರಬೇಕಾದ್ದು ಹೀಗೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಈ 7 ದಿವಸ ನಾವು ಯಾವ ಜಾತಿ, ನಾವು ಯಾವ ಪಂಗಡ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮೇಲು, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೀಳು ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೊಂದೇ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವಕರು. ನೆನಪಿಡಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮೊನ್ನೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ನರಮೇಧದ ವೇಳೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ದಾಳಿಯ ವೇಳೆ ಯಾವ ಹಿಂದುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ನೀನು ಯಾವ ಜಾತಿ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೊಂದದ್ದು ಮಾತ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಈ ಕ್ಷಣ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೆಲಸ. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತುಂಬ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಿದರು, ಸುಮಾರು ಮಾತುಗಳನ್ನ ತಂತ್ರಿವೇರಿಯರು ಆಡಿದರು. ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾಗಣಪತಿಯನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಪರಿಭಾವಿಸಿ ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅರಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಬಹುಶಃ 16ನೇ ಶತಮಾನದ
ಮಹಾಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿ ಭರತೇಶ ವೈಭವವನ್ನು ಬರೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸರಿಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಥಿಸುಬ್ಬನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಎಂಚ ಪೊರಲಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರಂತೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಅವನು ಗಮನಿಸಿದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಎಂಚ ಪೊರಲಾಂಡ್ ಈ ಮಧುರದ ಉತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು ನಾವು ಮುಂಬೈಯವರು ಕೋಟಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಕೋಟಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ಆದಾಗ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು, ನಾವು ಮೋಹದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತ್ ಅನಂತೇಶ್ವರ ಮನದ ಮೋಹದ ಮನದ ದಾಹದ ಪುತ್ಥಳಿ ಅವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಆಡಿದ್ದು ಒಂದು ಹಿಡಿ ಪ್ರೀತಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಈ ಮಧುವಾಹಿನಿಯ ತಟದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಉಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಇನ್ನೊಂದೇ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಈ ಇಡೀ ಉತ್ಸವದ 7 ದಿನಗಳನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇದು ನಡೆದದ್ದು ಯಾವುದೇ ಕೋಟಿ ಅಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಾರು 5,000ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಾವಿಶಾಲಿನ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ವಂತದ ಭಾವವೂ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಲವಲೇಶವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಈ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ 2 ಕೈಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ ನಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಆಗುವಾಗ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತು ಅವರು ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಕರತಾರಣವನ್ನು ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಆ 5,000 ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಯವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಈ ಗೌರವ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನುಡಿತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ 10 ಊರಿನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಸಕಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು, ಸಕಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಗಮನ ಒಂದೇ, ಈ ಇಡೀ ಉತ್ಸವ ಲೇಸಾಗಬೇಕು, ಈ ಇಡೀ ಉತ್ಸವ ಚೆನ್ನಾಗಬೇಕು. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವು ಮುಂಬೈಯವರು ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮಿಂದ ಆದಷ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಇದು ಸಾಧು ಅಂತ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪರಾಂಬರಿಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ದುಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರಂತರ ಕಳೆದ 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ದುಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಧಿಗೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ದು ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಒಂದು ಶೃಂಗ ನಿಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಸೇರಿ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರೀಯ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಲತೇಶ್ ರೈ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ, ಅವನು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಕುಂಬಳೆ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಸೇರಿದವ. 160 ಯುವಕರನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪಾಕಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ. ಆ ಹುಡುಗನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ನೋವಿನ ಛಾಯೆ ಇತ್ತು. ಹೀಗೆ ಹೆಗಲಿಕೆ ಯಾಕೋ ಮಾತಾಡೋ ಹೇಳಿದ, ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಬಂಧುಗಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಅವರ ತಮ್ಮ ಆ ಲತೇಶ್ ರೈ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕುಂಬಳೆ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಆ ಯುವಕನ ತಮ್ಮ ತಲೆಗೆ 3 ಸುತ್ತು ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 10-18 ಹೊಲಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ? ನಾವು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರೀಯ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ನಿಧಿಯನ್ನು ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು, ಈ ಉತ್ಸವ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರದ್ದೇ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಶಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ, ಸಹಾಯ ಇರಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ಭಾಷಣಕಾರರು ಇಚ್ಚರಪಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪೆರಿಯಡ್ಕ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ, 2 ಮಿನಿಟಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಉತ್ತಮವಾದ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಸ್ಥಳತ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾಯನ ಶ್ರೀ ಮದನಂತೇಶ್ವರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವತೆಗಳ ಪರಿವಾರ ದೇವತೆಗಳ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಮುಲ್ಪೊಂದೆ ಮಂತೊಂದು ಇನಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಪರಂ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಚರಣಗಳು ವಂದಿಸಿದು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ಶೋಭೆ ಕೊಣತ್ತುಂಡಾಯನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರೆಗಳ ನಮಿಸದು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಭೆಟ್ಟು ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಉಂಡಾಯಿನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೆಗಳ ವಂದಿಸದು ಸಭಾಂಗಣ ಮಹಾಂತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಮುಲ್ಪಡದೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ರಗದು ಯಾನು ಪನ್ಪಣಿಂದ ಮೊಂಡ ಮದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಡಪು ನಂಚಿನ ಮೂಡಪ್ಪ ಸೇವೆ ಮೂಡಪ್ಪ ಸೇವೆಗಳೇಟು ಭಾಗವಹಿಸು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಜೀವನಡು ತಿಕ್ಕು ನೋಡ್ಪಣಿಯರ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ಪೆ 1962 ಯಾನೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಲಾದೂಪನಾಗ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾನು ದೇವರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಪರಿಸರದಿಂದ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ 92 ಯಾನು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾನು ಆಫೀಸರ್ ಆದ ಪುನಗ ಬೇತ ಉರುಡಿತಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ವಾರದಾತು ರಜೆ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ್ಣಾವಧಿಗೆ ಯಾನು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಆದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸ ಮಂತೆ ಆಡ ಇನಿತೆ ಬತ್ತನ 33 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ ಬತ್ತನ ಸುಯೋಗುಡು ಯಾನೆನ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋದು ಸಮುದಾಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾದು ನೂರಾರು ಜನಗಳು 500 ಕಡಿಮೆ ಪಕ್ಷ 500 ಆಂಡ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಕರಸೇವೆ ಮನ್ಪುಣೆ ಇಟ್ಲ ಮುಳು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾದ ಈ ಇತ್ತಲ ಮನ್ಪುಣೆ ಎಲ್ಲ ಯಾನ ಇನ್ನು ಅಕ್ಲೆ ಮನ್ಪಾದ ಕೊರತೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಎಂಕ್ಲ ಸಮಾಜ ಹಿಡಿದು ಯಾನು ಮೊಗೇರ ಪಣಿರ ಬುಡಮುಡು ಯಾನು ಮೊಗೇರ ಸಮುದಾಯಗಳು ಪಡ್ನೆ ಜನ ಎನ್ನ ಮೊಗೇರ ಸಮುದಾಯದಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಡ್ಸೋದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೆಲಸಗೋಸ್ಕರ ಕಿಂಚಿತ್ ಹಣ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಂತದ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಪೈಸೆ ನಾಡ್ಲ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮೊತ್ತನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂದಾಯ ಬಂತು ಅಂದೆ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಕೋಣೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಸಮುದಾಯದಗಳನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಈ ಕಾಸರಗೋಡು ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗಡ್ದು ಸರ್ವೇಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸೋದು 5,000 ಜನಗಳು ಮುಳು ಸೇರಲೆಕ್ಕ ಮಂತನ ಒಂಜಿನ ದೇವರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆ ಮೊನ್ನೆ ಸಂದರ್ಭ ಪಣೆಯರೆ ಇಚ್ಛಿಸುವೆ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಧುರ ಮಾತನ್ನ ಮಧುರ ಉಂಡ ಮದರ್ ಈಸ್ ಎ ಮದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ತಾಯಿ ಮದರ್ಗೂ ದಿಕ್ಕಿನಿಂಚಿನ ಮದನಂತೇಶ್ವರ ದೇವರು ಶಿ ಈಸ್ ದ ಮದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೇಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ದ ಮದರ್ ಆ ಅಂಚಿನ ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ಮದರಪೆ ದಿಕ್ಕನಂಚಿನ ಆ ಮದನಂತೇಶ್ವರ ದೇವರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ತಂದೆ ಪರದೇಶಡಿತನಕ್ಕಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬತ್ತು ಪೂಜಿಸೋಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಉಂಡು ಐದು ಜೊತೆಗೆ ಈಶ್ವರನ ಪುತ್ರ ಆಯ್ನ ಗಣಪತಿ ದೇವರಲ್ಲ ಪೂಜನೀಯರಾದ ಒಳ್ಳೆಯರು ನಮ್ಮ ಸಕಲ ಅಭಿಷ್ಟಗಳು ದಿನ ನೆರವೇರೊಂದು ಉಂಡು ಇಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾನ್ಲ ನವೀಕರಣ ಸಮಿತಿಡು 14 ವರ್ಷ ದುಡಿನೇ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿಡು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆ ಉಳ್ಳೆ ಒಂದು ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಕಮಿಟಿಡು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆದವಳು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತೊಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಯಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಗಳ ಎಂಕಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ನವೀಕರಣ ಸಮಿತಿ ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಗಳ ಒಂಜೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮುಂಡ ಈ ಮಧೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗಡು ಮಧುರು ಚರಿತ್ರೆ ಪರಿಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ಪರಿಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಯಾನು ನಿಕ್ಕಲ್ಡ ವಿನೀತವಾದ ಅಡ್ಡ ಬರುದು ನಿಕ್ಕಲ್ಡ ಯಾನು ಕೇಳೊಂದುಳ್ಳೇದು ಆಗ್ಬಿಡ ನಮ್ಮ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾಡ್ಲ ಹರಿಯಾಣಡು ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಂತ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾಡ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೀತೆ ಮುರಾನೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಡ್ಬೋದು ಶ್ರೀರಾಮನ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ
ಮಾಂತ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂಡ್ಲ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಅವಳು ಪಾಡ್ದೊಪ್ಪಿರು ಎಂಕ್ಲ ದೂರದ್ದು ಪೋಯ್ನಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಓದನ್ನ ಕೊಂತ ಸಮಯದತ್ತ ಒಂದು ಓದನ್ನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವೇ ಲೇಕ ನಮ್ಮ ಈ ಮಧೋರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಮಧೋರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚರಿತ್ರೆ ಮಾತ್ರಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಪಿದೇಡ್ ಬತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚಿನ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚೆ ನಡೆದ ಆ ಮಧೋರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದ ಗೋಡೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಶಿಲಾಫಲಕಗಳು ಸ್ವರ್ಣಲಿಪಿಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಬರೆಪಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಡಿದು ಮನ್ಪಡು ನೋಡ್ದು ಯಾನ ಈ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನಟ್ಟು ಸಪೇಟೆ ಅಂತ ಒಂದು ಉಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಮಧುರ ಅಪ್ಪೆ ಉಂಡ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 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 ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡ ಭೂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಷಟ್ಕವನ್ನು ಆಜಿ ಸರತಿ ಇಡೀ ಭೂಮಿನೇ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬತ್ತುಂಟ್ಲ ಕಾಶಿಯ ನೂದು ಸರ್ತಿ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ ಬಂತುಂಡ್ಲ ಅವೇ ಲೇಕ 1000 ಸರ್ತಿ ಸೇತು ಸ್ನಾನ ಮಂತುಂಡ್ಲ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಹೊರ ನಮ್ಮ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬತ್ತಂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಪಣೆ ಯಾನು ಈ ಸಂದೇಶನ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಕೊರಿಯರ್ ಇಚ್ಛಿಸುವೆ ಅಂಚೆ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗಳ ಅಕ್ಕಕ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಏರ ನಮಿಸದು ಕಾಣಲಕ್ಕದು ನಮಿಸದು ಒಪ್ಪೆರ ಅಕ್ಕಳ ಕೆಲಸಗಳು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಲೇಕ ನಮ್ಮ ದೇವರುಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿನ ದೇವರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಪಗಳು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡಪಾರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬುಕ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರಾದ ಪುನಗ ನಾನು ಬಂಡ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪರೋಪಕಾರ ಅನ್ಪುಣಿಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಿಡಿದೂಪ ಪರೋಪಕಾರಾಯ ಫಲಂತಿ ವೃಕ್ಷ ಪರೋಪಕಾರಾಯ ದುಹಂತಿಗಾವ ಪರೋಪಕಾರಾಯ ವಹಂತಿ ನದ್ಯ ಪರೋಪಕಾರಾರ್ಥಂ ಇದಂ ಶರೀರಂ ಪಂಡ ಮರ ಗಿಡ ನೆಡು ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕನಂಚ ಪರಂದುಪ್ಪು ಪೂಪು ಪ್ರತ್ಯಂಚಿಲ ನಮ ಏನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ತಿಕ್ಕನ ಪ್ರತ್ಯಂಚಿಲ ನಮ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆ ಮರ ಅವೇ ತಿಕ್ಕನ ಆಯ್ತಾ ಫಲವಸ್ತುಗಳು ತಿನ್ಪೂಜಿ ಅವಂತೆ ನಮಗೆ ಪೆತ್ತ ಕೊರ್ಪಣಿನ ಪೇರು ನಮ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಪರಿಪುನಂಚಿನ ಸುದೆ ಆ ಸುದೆತ್ತ ನೀರು ನಮಗೆ ನಾನಾ ವಿಧಗಳು ಉಪಯೋಗ ಆದ ಪರೋಪಕಾರ ಆದ ಉಪನಂಚಿನ ವಂಚಿನ ಅಂಚೆ ನಡೆದಾರ ಇಂಚಿನ ಮಾಂತ ಪರೋಪಕಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡ ಆ ಪರೋಪಕಾರ ಬುದ್ಧಿ ನಮಟ ಪೋಡು ನಮಲ ಬುಕ್ಕೋರ್ಯಾಗ ಕೋರ್ಪುಳಕ್ಕೆ ಆವಡು ಇನಿತೆ ಇನಿ ಎನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಭಾಳ ಪೂವರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಾಡ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಹಾಕ್ಲತ್ತಾನೆ ಆಡ ದೇವರ ನೆಟ್ಟು ಅಕ್ಕಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಾಡು ಅಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಎನ್ನ ಬತ್ತನ ಇನ್ಕಮ್ ಎನ್ನ ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರ ಕಿಂಚಿತ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಏನಿತ್ತೆ ಪೆನ್ಷನರ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೆನ್ಷನ್ದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಸರ್ವ ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರ ಅರ್ಪಿಸೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಐತ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ರೋಗಡ್ಗೆ ಇತ್ತನ ಆಕಳಿಗೆ ಆತನ ಮದ್ಮೆದ ವಿಷಯಗಳು ಹೂವೇ ಮತ್ತು ನಂಡ ಆಕಳ ಸಂಕಟ ಪಂಡ ನಂಡ ಯಾನ ಆಕಳಿಗೆ ದಾನ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೆ ಅವು ಇಂಚಿನವೇ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜನಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು ಮಂತ್ರೆಲ್ಲ ಬರಾಡು ಎಂದು ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಪಣಿಯರೆ ಇಚ್ಛಿಸೆ ಫೈನಲ್ ಅದು ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ ಸರ್ವೇ ಸಂತ ನಿರಾಮಯ ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆಲ್ಲ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ತಿಕ್ಕಡು ಆರೋಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಡು ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಜೀವನ ಕಳೆಪುಳಕ್ಕೆ ಆವಡ ಮಾಡೋದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬಂಡದು ಎಂಕಲ ಈ ವೇದಿಕಡೆ ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನೆ ಹಿಡ್ದಾರ ಸರ್ವೇರೆಗಳ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತೊಂದು ನಿಕ್ಲ ಪಾದಗ ಅಡ್ಡ ಬರೋದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮುಂದಿನ ಭಾಷಣ ಐ ನಾರಾಯಣ್, ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಕಾಸರಗೋಡು. പരമപൂജ്യരായ സ്വാമിജിയുടെ പാദങ്ങളെ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് ആശീർവചനം നൽകി നമ്മളെല്ലാവരും കോർത്തിരിപ്പിച്ച തന്ത്രിവര്യനെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട്
വിവിധ മേഖലകളിൽ തിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശോഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വേദിയിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മഹത് വ്യക്തികളെ, എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സമയം വളരെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം മധൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് ജനിച്ചു വളർന്ന ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഒരു വേദിയിൽ, അതും ബ്രഹ്മകലശോത്സവവും മൂടപ്പ സേവയും നടക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം വന്ന് 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയത് ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അത് ഒന്ന് വാക്ശുദ്ധി, ഒന്ന് മനഃശുദ്ധി, ദേഹശുദ്ധി. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ജീവിതം എന്നും സമാധാനവും സന്തോഷകരമായിരിക്കും. എങ്ങനെയാണ് വാക്ശുദ്ധി, മനഃശുദ്ധി, ദേഹശുദ്ധി നമ്മൾ വരുത്തുക എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളെല്ലാവരും ദേഹശുദ്ധി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ദേഹശുദ്ധി, പുറത്ത് നമ്മൾ നല്ല സോപ്പ് ഇടുക, നല്ല കുളിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ള ഭാഗം നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നില്ല. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നേരത്തെ സംസാരിച്ച ഡോക്ടർ ശാംഭവി മാഡം പറഞ്ഞു, നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ ദേഹശുദ്ധി വരണം, മനഃശുദ്ധി വരുത്തണം. അതിനുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് നടക്കേണ്ട ഒരുപാട് സദ്ഗുരുക്കന്മാർ അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് സത്യമാണ്. ആ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിൽ പലപ്പോഴും പുറകോട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾക്കിതൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്. അപ്പോൾ അതിനെ സദ്ഗുരുക്കന്മാരുടെ പ്രേരണ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും. ആ വഴി നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ദേഹശുദ്ധി വരുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. വ്യായാമം ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് യോഗകൾ പ്രാക്ടീസൊക്കെ ചെയ്യണം. അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ബ്രഹ്മകലശത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ എല്ലാ ആൾക്കാരും പറഞ്ഞ പോലെ 5000-ത്തിലധികം വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഓരോ ദിവസവും ഇവിടെ വന്ന് അവർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തികളും അവിടെ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന ദേഹശുദ്ധിയാണ്, വ്യായാമമാണ്, അത് യോഗ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിലൂടെ ഒരുപാട് അവർക്ക് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ മാറിയിട്ട്, രോഗശമനം മാറിയിട്ട് സമാധാനം, സന്തോഷം കിട്ടും. അതും ബ്രഹ്മകലശത്തിന് ഭാഗമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഗുണം തന്നെയാണ്. അടുത്ത് വാക്ശുദ്ധി. നമ്മൾ എപ്പോഴൊക്കെ നല്ല വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ്. നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നന്മകൾ മാത്രം സംഭവിക്കും. ഈ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇത്രയും ഉള്ള ഈ ഒരു ബ്രഹ്മകലശോത്സവം നടക്കുന്ന സമയത്തിൽ എല്ലാ ആൾക്കാരും നല്ല വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല. തെറ്റുകൾ കണ്ടാലും നന്മയുടെ വാതിലേക്ക് അതിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ മനസ്സ് ഇപ്പോൾ ശുദ്ധിയായിരിക്കുകയാണ്, നല്ല വാക്കുകൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടുത്താണ് മനഃശുദ്ധി. മനഃശുദ്ധിക്ക് ഡോക്ടർ മേഡം പറഞ്ഞ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് മെഡിറ്റേഷൻ. മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന മനസ്സിലാണ് എപ്പോഴും സമാധാനം, സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് വിശകലമായി ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സമയം, മണിക്കൂറുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി വരും ഇതിനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ അതിനുള്ളൊരു സമയം ഇപ്പം അല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വാക്ശുദ്ധി, മനഃശുദ്ധി, ദേഹശുദ്ധി ഇത് ഒരു മനുഷ്യന് വലിയ ഉയർച്ചയിലേക്ക് ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കും. ഈ കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുക. എന്ത് തന്നെയായാലും ഇത്രയും ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം മധൂർ എന്നുള്ള ഈ ഒരു പുണ്യസ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ബ്രഹ്മകലശോത്സവം അതോടൊപ്പം തന്നെ മൂടപ്പ സേവയും അനുഭവിക്കാനുള്ള മഹാസൗഭാഗ്യം നമുക്കുണ്ടായി. പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സ്ഥിതിനും നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ്. ബ്രഹ്മകലശോത്സവം നടന്ന ആ ദിവസമാണ്. ഈ പ്രശാന്ത സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഈ സായം സന്ധ്യത്തിൽ ഇന്ന് ഭക്തി നിർഭരമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആരൊക്കെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വേദിയിൽ വന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും. അതിന് ಸರ್ವವಿಘ್ನಾವಶನ ಮಹಾಗಣಪತಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡು നിർത്തുന്നു. നന്ദി, ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಭಿವಾದ್ಯಗಳು. ಮುಂದಿನ ಭಾಷಣವನ್ನು ಜಯಕುಮಾರ್ KM ಕುಂಬ್ಳೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಮದನಂತೇಶ್ವರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಗಳೇ, ಮಾಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದಗೌಡರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ನನಗೆ ಇದು 2ನೇ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ. ಮೊದಲನೇ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಕಣಿಪುರ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಗದೆ ನಾವು ಬಹಳ ಒಂದು ಚಿಂತಿತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಗಳು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಂತರಾದ ಆಳದ ಮಾತನ್ನು ಅವರ ಮುಂದೆ ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡೆವು. ಅವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಹಿತವಚನವನ್ನು ನೀಡಿದರು. 40 ದಿನದ ಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಂದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದೆಂದೇಳಿ. ಅಂದಿನಿಂದ ಭಜನೆಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದವರೆಗೆ ಎಂಬ ಒಂದು ವಾಗ್ದೇಯದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಚನದೊಂದಿಗೂ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯೊಂದಿಗೂ ಕುಂಬಳೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶವು ಬಹಳ ವೈಭವದಿಂದ ನಡೆದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಈಗ ಮಧೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ
ಅವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಿತವಚನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 5 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ BJP ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಅಶ್ವಿನಿ ML ಅವರು 2 ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಮಾಣಿಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಸನಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮದನಂತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಈಶ್ವರನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ನಡೆಯಿತು, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಒಂದು ಉತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನಿವತ್ತು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ 12 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆಗುವಂತಹ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನವೀಕರಣ ಆಗುವಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಸಿಗುವಂಥ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮತ್ತು ನೀವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾಸರಗೋಡು ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಿಂದ ಕೇಸರಿಮಯವಾಗಿದೆ. ಕೇಸರಿಮಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 7-8 ದ್ವಾರಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆ 7-8 ದ್ವಾರದ ಎಷ್ಟೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿಮಯ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಕೇಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ರಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿದೆ. ಕೇಸರಿಯ ರಂಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗದ ರಂಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ನಗರ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ವರ್ಗವೇ ಧರೆಗೆ ಇಳಿದಂತಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಿವನು ಹಾಗೂ ಗಣಪತಿಯು ಒಳಗೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಗಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತಹ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಕೇಸರಿಮಯ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಕೇಸರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪವರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ ಕೇಸರಿ ರಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗದ ರಂಗು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಬಂದು ಕೈ ಮುಗಿಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ, ದೀಪ ಹಚ್ತೀವಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೂಡ ದೀಪ ಹಚ್ತೀವಿ, ಸಂಜೆ ಕೂಡ ದೀಪ ಹಚ್ತೀವಿ, ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬರಬೇಕು? ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪದ ಉಂಟು, ಶತಂ ತ್ರಾಣಂ ಯಾನೇ ಇತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಏನು ಕಷ್ಟ, ದುಃಖ, ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆದ ದಿವಸ ದೇವರು ಬಹಳ ಸಂತೃಪ್ತವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಕೂಡ ದೇವರು ಆಲಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಅದು ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ. ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ, ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದು ಏನಿದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗೆ ಹೆತ್ತವರು, ತಾಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಆದರೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈಗಿನ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆತ್ತವರು ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿಯಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕುಣಿತ ಭಜನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಏನು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ 1% ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ನಡೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಿಂತಹ ಮಾಡಿದಂಥ ಸೇವೆಗಳಿದೆ. ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಸೇವೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದು
ನಾವು ನೋಡುವಂತಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೋಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿದ್ದೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ದೂರದ ಊರಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ಆಗುವಾಗ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾತಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು? ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಹಿಂದೂ ಯಾವತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗ್ತಾರೆ ಅವತ್ತು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಹಿಂದೂವನ್ನು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇದೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಂದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಬೇರೆಯವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಜಗಳ ಮೂರನೇವರಿಗೆ ಲಾಭ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ವಂದಿಸ್ತಾ ವಿರಾಮಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತೆ. ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರಾದಂತಹ ಮದನಂತೇಶ್ವರನ ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಯೋಗಿ ಕೌಸ್ತವ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಎರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮಸ್ತುತೆ. ಶರಣಾಗತ ದಿನಾರ್ಥ ಪರಿತ್ರಾಣ ಪಾರಾಯಣೆ ಭಕ್ತಾಭಿಷ್ಟ ಪ್ರದಯ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿರೂಪಿ ಸನಾತನಿ ಗುಣಾಶ್ರಯ ಗುಣಮೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮಸ್ತುತೆ. ನಿತ್ಯಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಂ ನೀಲವರ್ಣಂ ತ್ರಲೋಕಜ್ಞಾನಿ ಶ್ರೀಗುರುದೇವಂ ಓಂ ನಮೋ ನಿತ್ಯಾನಂದಂ. ಸತ್ಯಮೋದ ಧರ್ಮಂ ಚರ. ಮದೂರಿನ ಮದನಂತೇಶ್ವರನ ಈ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ, ಇದರ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರನಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಟಿಪ್ಪು ಖಡ್ಗವನ್ನು ಹೊಡೆದ ಆ ಅಚ್ಚು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಭಾಳ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಮುಗ್ಧವಾದಂಥ ಮದರು, ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶದಿಂದ ವಂಚಿತಳಾದವಳು, ಅವಳು ಮುಗ್ಧತೆಯಿಂದ, ಪರವಶತೆಯಿಂದ, ಭಾವುಕತೆಯಿಂದ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತಾನು ಏನು ತನ್ನ ಕಸೂತಿಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಬೋರನ್ನು ಕೊಯ್ಯುವಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕತ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗಿ ರಕ್ತ ಬರೆದು ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೀನರಾಗಿ, ಆರ್ತಳಾಗಿ, ಮಾನವತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿ, ರಕ್ತ ಅನ್ನುವಂಥ ಆ ಜೀವದ ಒಳಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರಕ್ತದಿಂದಾಗಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಆ ದ್ರವ್ಯ ಬರತಕ್ಕಂಥ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಯಭೀತಳಾದ್ಲು, ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡ್ಲು. ಇನ್ನಿದನ್ನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳೋದು? ಆಗ ಅರಸರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಯಭೀತಳಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿವೇದಿಸಿದ್ಲು. ಮತ್ತೆ ಆ ಅರಸರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಜ್ವಲವಾದಂಥ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ದೇಗುಲವಾಗಿ ಮದನಂತೇಶ್ವರ ಬೆಳಗಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಧ ಮಗು ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಆ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಹೊಕ್ಕು ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ. ಆ ಬಿಡಿಸಿದಂಥ ಚಿತ್ರವೇ ಇವತ್ತು ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿಗೆ ಚಿನ್ಮಯ ಮೂರ್ತಿಯಾದಂಥ ಆ ಗಣೇಶ ತನ್ಮಯನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ. ಅದರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. 13 ವರ್ಷದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇರಬಹುದು. ಒಟ್ಟು 16 ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಧುರಿಗೆ ಪುರಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 15 ದಿವಸಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ
ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಬರ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ದೊಡ್ಡಜ್ಜನ ಮಹಿಮೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅಗಾಧವಾಗಿತ್ತು. ಮುಗ್ಧ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಮುಗ್ಧ ತಾಯಂದ್ರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಉದಯಾಸ್ತಮಾನ ಪೂಜೆ ಅನ್ನೋದು ಉದಯದಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಸ್ತಮಾನದವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದ ಜಂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ತಾಪತ್ರಯಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಪರಿವಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಇರುವುದು. ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಗುರುಮಠದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಇತಿಹಾಸ ತೆಗೆದಾಗ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮದರ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವ? ಮದರು ತಾಯಿಗೆ, ಮುಗ್ಧ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಲಿದಂಥ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತೇವ? ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿಯಾಗಿದೆ ಋಷಿಮುನಿಗಳು. ಈ ದೇಶದ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿಯ ಮಾತ್ಮೆ ಇರೋದು ಸಾಧು ಸಂತರ ತಪೋಭೂಮಿ. ಇದು ಸಾಧು ಸಂತರ ತಪೋಭೂಮಿ, ಸಾಧಕರ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ. ಇದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪುಣ್ಯ ನೆಲೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಗೋದಿಲ್ವ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದಾಗ ಭಜನೆಯಿಂದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇಗುಲವನ್ನು, ಕುಂಬ್ಳೆಯ ಆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಗದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೇವಲ 11 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. 11 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. 48 ದಿವಸದ ಭಜನೆ. ಅದೇ ಭಜನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿತ್ತು. 6ನೇ ಆವರ್ತಿ ಆಗುವಾಗ ಇವತ್ತು 6ನೇ ಆವರ್ತಿ ನಡೆದು ಈಗ 12 ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಆಗಲು 24 ಗಂಟೆ ಭಜನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಭಜನೆಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ 24 ಗಂಟೆ ಭಜನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ಭಜನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಕಷ್ಟವೇ ಅಲ್ಲ. ಭಜನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೀಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಭಜನೆ ಅನ್ನೋದು ಬಾ ಅಂದರೆ ಭಜಿಸು, ಜಾ ಅಂದರೆ ಜಪಿಸು, ನೇ ಅಂದರೆ ನೆನಪಿಸು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಆ ಪದದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತ ಇಂಥ ಭರತಖಂಡದಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಗ್ಯ ದೇವತೆಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ತರಂಗದ ಪ್ರವಾರಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪಂಚಭೂತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಂಥ ಈ ದೇಹ ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಓಂಕಾರ ಪ್ರಣವ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಓಂಕಾರ ಪ್ರಣವದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಅಂತರ್ಗತವಾದಾಗ ಅದರಿಂದ ಸಿಗತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವ, ಭಾವುಕ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವದ ಧೀಮಂತಿಕೆ ಅಷ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು. ಜಪ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಾಮ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶ ಎಷ್ಟೋ ಮಹಾತ್ಮರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಹಾತ್ಮರ ಜನನ ಆಗತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ಸಾಧು ಸಂತರು, ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಈ ದೇಶದಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಇಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮರ ಜನನ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವ? ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಕಣದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಚಿನ್ಮಯ ಮಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರೂಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದ ಭೈರವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಇರ್ಬೋದು, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಇರ್ಬೋದು, ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಇರ್ಬೋದು, ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಮದರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಂತೆಂಥ ಮಾಚೇತನಗಳನ್ನು
ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ದೇಶದ ತಾಯಂದಿರ ಗರ್ಭಾಂಬುದಿ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ. ಇಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಮಧುರನ ತಾಯಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಗ್ಧೆ ಆಗಿದ್ಲು. ಮಧುರನ ಹತ್ರ ತಾಯಿ ಹತ್ರವೂ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಂಚಿತವಾದಂಥ ಬದುಕು. ಅಂತ ವಂಚಿತವಾದಂಥ ಬದುಕನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಭಗವಂತನ ಯಾವುದೇ ಮನೋಭಾವ ಆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ರು ಒಂದು ಭಯ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಗ್ರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪಾರಿತೋಷಕ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂತ ಮಾತಾಯಿಯ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಇವತ್ತು ಮಧುರು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಮಧುವೂರಿನ ಈ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಭಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹಿಂದೂಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹಿಂದೂಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಯ ಗಣೇಶನ ಮಹಿಮೆ ಅದೇ ಇದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ 2-3 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ಬಹಳ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಈ ಸಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಸಲ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ಸಲ ಆಗಿಯೇ ಆಗತ್ತೆ. ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗಿಯೇ ಆಗ್ತದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಶಿಖರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗಿಯೇ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇವತ್ತು ಆಗಿಯೇ ಆಗಿದೆ, ಈ ವರ್ಷವೇ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅವನ ಮಹಿಮೆ, ಇದು ಅವನ ಮಹಿಮೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳ ತೊಡಗುವಿಕೆ 5,000 ಅಲ್ಲ, 5,000 ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಲ್ಲ. ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ತಂಡೋಪತಂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇದಕ್ಕೆ ಮರಕ್ಕೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಹಸ ಆಗಿದೆ. ಮರದ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಹಸ ಆಗಿದೆ. ಮರ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ತೊಡಕು ಯಾರಿಂದ? ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೂಗಳಿಂದಲೇ. ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ನಡೆದಿತ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಮಧುವೂರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಏನು ತೋರಿಸಿದೆ? ನೀವು ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿ ಬದುಕಿ, ಒಂದಾಗಿ ಬದುಕಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಎಲ್ಲರೊಳಗೆ ಒಂದಾಗು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಸಾರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ದೇಗುಲ, ಇದು ಸಾರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಸರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಕೇಸರಿ ಇವತ್ತು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ತೆಗೆದ್ರೆ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಂಥ ಕ್ಷಾತ್ರ ತೇಜಸ್ಸಿನ ಪ್ರಭಾವ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಮೌಲ್ಯ ಇದೆ, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆ, ತತ್ವ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಬಣ್ಣ ಆಗಲಿ, ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣ ಆಗಲಿ, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಆಗಲಿ, ಇನ್ನು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಬಣ್ಣ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಣ್ಣದ ಮಹತ್ವ ಇದೆ, ಮೌಲ್ಯ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಕೇಸರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶ ಉಂಟು, ತ್ಯಾಗದ ಸಂದೇಶ ಉಂಟು, ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದ ಸಂದೇಶ ಉಂಟು. ಹೇಳಿದ್ರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಸಂಸಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಥರ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ತನ್ನದು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ, ನಾನು ಏನು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಭಗವಂತ ನಾನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವುಕತೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಸಹ ಸನ್ಯಾಸದ ಒಂದು ಅಂಶವೇ. ಭಕ್ತಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಬಹುಶಃ ಹೇಳಿರ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಕು ನಾನು, ನಾರದ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತ ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತ ದೊಡ್ಡ ಅಂತ.
ಆಗ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಭಗವಂತ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಭಕ್ತ ದೊಡ್ಡದು. ಆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಮದವೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮದನಂತೇಶ್ವರನ ಈ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅದನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿತು. ಭಕ್ತರು ದೊಡ್ಡದು, ದುಡ್ದಂಥ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗಲೂ ದುಡಿಯತಕ್ಕಂಥ, ರಾತ್ರಿ ಆಗಲೂ ದುಡಿಯತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು. ನೀವೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಸುಖಾಂತ್ಯದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಶುಚಿತ್ವದ ವಿಭಾಗದವರು ಶುಚಿತ್ವ ಮಾಡುವುದು ನೋಡಿದರೆ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಅದನ್ನು ಹೊಲಸನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು ನೋಡಬೇಕು. ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಈ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಸೇವೆ ಹೇಗೆ ಮುಟ್ತಾ ಬಂತೋ ಆಗ ಮುಟ್ಟಿದಾಗೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡಾದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಮತ್ತು ಮೂಡಪ್ಪ ಸೇವೆ ಬಹಳ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಹಳ ದುಃಖ ಇತ್ತು, ಬಹಳ ಬೇಸರ ಇತ್ತು. ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡೂ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕೂಡ ಉದ್ಭವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಏನೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇದ್ದಾಗೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲ. ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಕೃತಜ್ಞತಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಗುರುಗಳು ದೇಶಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಆಪತ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಆದವರು ಅಂಥವರಿಗೆ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಮಯ ಮೀರಿದೆ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಸದಾನಂದಗೌಡರು, ನಾವು ಈಗಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಗುವ ಮೊದಲೇ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು. ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಸಮಯ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ನಾನು ಕೇಳುವುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷ ಹೇಳದೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಭಾಭವನಕ್ಕೆ ದೇಣಿಗೆ ಅವರೇ ಬರೆದು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಹೃದಯ ವಿಶಾಲತೆ. ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಭಕ್ತರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟವರು, ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಕ್ತರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅವರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಟವರು. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡಿದ್ರು ನಗುವುದೇ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬರಲಿ, ನಷ್ಟ ಬರಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತೇನು ಸಜ್ಜನಿಕೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ, ಇರ್ತದೇನೆ. ಅವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿ ಅವರ ನಗುವಿದೆ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ದೊಡ್ಡ ಅನುಗ್ರಹ. ಮತ್ತು ಅವರ ಗುರುಗಳು ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಕುಲಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಳಭೈರವೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹ, ಮಧುರ ಮದನಂತೇಶ್ವರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕನ ಅನುಗ್ರಹದ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ, ಆ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ, ಅವಳ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಅವರಿಗೆ, ಇಡೀ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇರಲಿ. ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಪೂರಕವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಹಿಂದೆ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ. ಈಗ ಇನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಆ ತಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಆ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠದ ಅವರ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಅವರಿಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಯದ ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಚೌಟ್ರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನುಕಂಪದ ತೊದಲು ನೋಡಿ. ಖಂಡಿತ ನಾವು ಇದು ಮೊದಲಿನ ಕೆಲವು ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ ನಾವು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಡಿದಂಥ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ನನ್ನ 28 ವರ್ಷದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ
ಮದೌರ್ನ ಮದನಂತೇಶ್ವರನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂಥ ಚರಿತ್ರೆಯ ದಾಖಲೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಮಾಣಿಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗಂತೂ ಎಷ್ಟೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ತಪಸ್ವಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇವತಾನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏನು ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸಮಾಜದಿಂದ. ನಾನು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಹೊರತು ನನಗೆ ಯಾವ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಕೀರ್ತಿ, ಯಾವ ಸ್ಥಾನ, ಯಾವ ಮಾನ, ಯಾವ ಗೌರವ ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅವಧೂತನಾಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಅವಧೂತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವಷ್ಟು ಕಾಲ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ದೇವರ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಲೋಕಹಿತವನ್ನು ಬರತಕ್ಕಂಥ, ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬರೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ, ಮುಂದೆ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಯಾರಾಗತಕ್ಕಂಥ ಅಗಾಧ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನಾಗಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆ ಮದ್ದೂರು ಮದನಂತೇಶ್ವರ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ನಾಳ್ದು ಮೂಡಪ್ಪ ಸೇವೆ ತನಕ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಅರ್ಚಕರ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು, ದೇವಸ್ವಂ ಬೋರ್ಡಿನವರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂತ್ರಿ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ತಂತ್ರಿಯವರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಆ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಪ್ರಭಾವಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಅವರ ಇಷ್ಟು ಅನುಷ್ಠಾನದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಅದರೊಳಗೆ ಲೀನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪುಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಗಣೇಶ ಆಕರ್ಷಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲೌಸಿಯಾ, ಮತಾಂತರ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾಫಿಯಾ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಜ್ಞಾನದ ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ತೊಳೆಲಿದಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಲ್ಲ ಮಠ ಮಂದಿರಗಳಿಂದ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ, ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಂದ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಮಾಡುವಂಥ ಮಾತು ಎರಡು ತೊದಲು ನುಡಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿದ್ದರು. ಕಾಲ, ಸಮಯ, ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಮಜರಾ ಮಂದಿರ ಇರಬಹುದು, ಆಶ್ರಮ ಇರಬಹುದು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಜಾತಿಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಟ್ಟಿ ಬೇಡ ಯಾರಿಗೂ. ಎಲ್ಲ ಸಂತರು ಲೋಕದ ಹಿತವನ್ನು ಬಯಸತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಇಡೀ ವಸುದೇವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಎಲ್ಲ ಸಂತರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆಗಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲರನ್ನ ನಮ್ಮದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ನಮ್ಮದೇ ಮಠ ಮಂದಿರಗಳು, ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಆಶ್ರಮಗಳು, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾತ್ರೆ, ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಭಾಳ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೋದರೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ದುಡ್ಡನ್ನು, ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆ, ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಗ್ರಾಮ ದೈವದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂಕಟ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಯಾವ ಪುಣ್ಯ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ಕೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದರ 60%, 75% ನಿಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ದೈವದೇವರ ಆರಾಧನೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ, ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಡೀ ಸಮಾಜ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗಲಿ, ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗುರುಚರಣೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಗುರುದೇವ್ ದತ್ ಅವಧೂತ ಚಿಂತನ್. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಭಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಮಾತುಗಾರ ತುಳುನಾಡು ಸೀಮೆಯ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕುಂಬಳೆ ಸೀಮೆಯ ಮುಖ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಡೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನನ್ನು ಸಂದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಡಿ ವಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಪರಂ ಪೂಜ್ಯ ಮಾಣಿಲ ಮಠಾಧೀಶ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದಕಮಲಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ಸೇರಿದಂಥ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ತಾಯಂದಿರೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು, ಪ್ರಾಯಶಃ ದೇವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಯೋಗಗಳು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸದಾನಂದಗೌಡನೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ನಾನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ರಾಯಶಃ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು 2-3 ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ? ದುಡ್ಡ, ಅಧಿಕಾರವ, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ವೈಭೋಗದ ವಸ್ತುಗಳ? ಯಾವುದು ಹೇಳಿ? ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮನುಷ್ಯತ್ವನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರ ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾನು ನಿರಂತರವಾಗಿ 30 ವರ್ಷದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ದುಡ್ಡಿದ್ದವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತೂ ನಿಮಗೊತ್ತು. ಇನ್ನಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ವ ಚೌಟ್ರೆ? ಇನ್ನಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ, ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಮನುಷ್ಯನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸೊತ್ತು. ಆ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಯಾರಿಗೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಕ್ಕಬಲ್ಲಂಥ ಏಕೈಕ ಜಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರಿದ್ರೆ ಅದು ದೇವಾಲಯಗಳು, ದೇವತಾರಾಧನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಹಿಂದಿಂದ ಹೇಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗಳು ನಡೀತವೆ, ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ. ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಪರವಾದಂಥ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದಂಥ ಜಾಗ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ್ದೇನೆ, ಆದ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟ ತನಕ ನಾನು ಮಾಡದಂಥ ಒಂದು ದೇವತಾರಾಧನೆ, ದೇವತಾ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟ ಬಂದಿದೆಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಮಧುರಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶವೇ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಇದ್ದು ಅವರು ಯಾವುದೋ ಇಂಜಿನಿಯರು, ಡಾಕ್ಟ್ರು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಯಾವುದೋ ಅದನ್ನು ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಗು ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ಇರಬೇಕು. ಆ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ದೇವತಾರಾಧನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಿಗಳಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರು. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿದಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬಾಕಿಯವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚಲ್ಲ. ಏನೋ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದ್ದವ, ನಾನು ಎದ್ದವನ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನನಗೇನೋ ದೇವರು ಮೆಚ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣಗಳು ಪ್ರಾಯಶಃ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿ ಅಧಪತನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದ ಹೊರತು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದ ಜೊತೆ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಆ ಕರ್ತವ್ಯ ಜೊತೆ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ನಾರಾಯಣ 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 ಅಂತೇಳಿ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ದಿನ ಅವರಿಗೆ, ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ನನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇವತಾ ಭಕ್ತ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಒಂದು
ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಂದೊಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಲ್ಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾರದರೇ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂಥ ನಾರದರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ನಾರದರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ದಿನನಿತ್ಯ ನೀನು ನನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀನು, ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನನಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆಗಿದ್ದೀಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ನೀನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ತುಂಬಿಸಿ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಎಣ್ಣೆ ತುಂಬಿಸಿದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೀವು ದಿನನಿತ್ಯ ಲೋಕ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ನೀನು ಲೋಕ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಾರದರಿಗೆ ಇದೇನು ಮಹಾ, ದಿನನಿತ್ಯ ನಾನು 3 ಸುತ್ತು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರುವಂಥವನಿಗೆ ಇದೇನು ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪಾತ್ರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ತಿರುಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಆದರೆ ನಾರದರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತಂದು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು. ನೋಡಿ, ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಈಗ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಹೇಳಿದರು, ನೀನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ನನ್ನ ಜಪವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದೆ, ಈ ಎಣ್ಣೆಯ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮಾಡಿದಿ. ಆಗ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನೀನು ನೇರವಾಗಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ರೈತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಬೇಕು. ಆ ರೈತನ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ನನಗೆ ವರದಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ವರದಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೀರ್ಮಾನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾರದ ಒಬ್ಬ ರೈತನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತರು. ಆ ರೈತ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದ, ಶುಚಿರ್ಭೂತನಾದ, ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ, ದೇವರೇ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಾಗದಂಗೆ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಶುಚಿರ್ಭೂತನಾಗಿ ಮತ್ತೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸು, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತ ತಾನು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕರ್ತವ್ಯ ಜೊತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದರ ಮುಖಾಂತರ ಅವನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯೂ ಪಡ್ಕೊಂಡ, ಅವರು ದೇವತಾ ಆಶೀರ್ವಾದನೂ ಪಡ್ಕೊಂಡ. ಆಗ ನಾರದರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಯಿತು. ಕರ್ತವ್ಯ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸಂದೇಶ ಹೋಯಿತು. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. 3ನೇದಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ನಮಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಕಲ್ಲು, ಮಣ್ಣು, ನೀರು, ನದಿ, ಪರ್ವತ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇತಿಹಾಸ, ಪುರಾಣ, ಗೀತೆಗಳು ನಮಗೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 100,000 ಸಾವಿರಾರು ದೇವಾಲಯಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಜಾಗೃತ ಹಿಂದೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಉದ್ಭವ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕವಿ ಹೇಳಿದಾನೆ, 100 ಸಾಸಿರ 100 ಮಂದಿರ ದೈವ ಸಾವಿರವಿದ್ದರೆ, ಗಂಗೆ ಇದ್ದರೆ, ತುಂಗೆ ಇದ್ದರೆ, ವರ ಹಿಮಾಲಯವಿದ್ದರೆ, ವೇದವಿದ್ದರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರವಿದ್ದರೆ, ಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣಗಳಿದ್ದರೆ, ಏನು ಸಾರ್ಥಕ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಮಧುರ್ನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ, ಮಧುರ್ನ ಯುವಕರಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯ ಆಗದಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಕೂಡ ನನ್ನ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಹಾರಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶ ಹೋಗಿದೆ. ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಹೋಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ತಯಾರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಭಾವನೆ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ವಿದ್ಯಮಾನ, ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುವಂಥ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಹಾರಗಳು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಬೇಕು, ಹಿಂದೂ ಯುವಕರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ
ಆ ಗಣಪತಿ, ಆ ಮದನಂತೇಶ್ವರ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ಆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಆ ಶಕ್ತಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆದರ್ಶಪೂರ್ಣ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆ ಹಿಂದೂ ದೇಶ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಈ ದೇವತಾರಾಧನೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವೇ ನಾಂದಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ ದೇವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ತಮಗೆಲ್ಲ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂತೆ ನಾನು ಮಾತು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಉಪೇಂದ್ರ ಕೋಟೆಗಣ್ಣಿ, ಕಾಸರಗೋಡು. വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിരിക്കുന്ന പരമപൂജ്യ മാണില സ്വാമിജി, അതുപോലെ തന്നെ അധ്യക്ഷൻ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, നല്ലവരായ ഭക്തജനങ്ങളെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ഈ ധാർമ്മിക സഭ 7 മണിക്കാണ് തീർക്കേണ്ടത്. പ്രത്യേക സാഹചര്യം കൊണ്ട് 8:30 മണിയായി. അതുകൊണ്ട് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. നേരിട്ട് എന്നിലർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കലാണ് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം. മധൂർ ശ്രീ മദനന്തേശ്വര സിദ്ധിവിനായക ക്ഷേത്രത്തിലെ അഷ്ടബന്ധ ബ്രഹ്മകലശോത്സവം മൂടപ്പ സേവയുടെ 7ാം ദിവസമായ ഇന്നത്തെ ധാർമ്മിക സഭയിൽ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിച്ചത് DV സദാനന്ദ ഗൗഡ, മുൻ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി അവർക്ക് ബ്രഹ്മകലശോത്സവ സമിതിയുടെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ധാർമ്മിക സഭയിൽ ആശീർവചനം നടത്തിയ ദേരബൈലു ശിവപ്രസാദ് തന്ത്രി അവർക്കും അവരുടെ പാദങ്ങളിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വേദിയിൽ നിറസാന്നിധ്യമായ ശ്രീ യോഗി കൗസ്തുഭ മോഹൻദാസ് പരമഹംസ സ്വാമിജി, ശ്രീ ദാമ മാണില, അവരുടെ പാദങ്ങളിലും സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ധാർമ്മിക സഭയിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തിയ ഡോക്ടർ പ്രഭാകർ ഭട്ട് കല്ലടുക്ക അവർക്കും ബ്രഹ്മകലശോത്സവ സമിതിയുടെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന ദയാസാഗർ ചൗട്ട മുംബൈ അവർക്കും ഈ അവസരത്തിൽ ബ്രഹ്മകലശോത്സവ സമിതിയുടെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള പ്രമോദ് മധ്വരാജ്, മുൻ ഫിഷറീസ് മന്ത്രി കർണാടക, അവർക്കും ഈ അവസരത്തിൽ ബ്രഹ്മകലശോത്സവ സമിതിയുടെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള വൈഷ്ണവി തന്ത്രി അവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. BJPയുടെ ജില്ലാ അധ്യക്ഷയായ അശ്വിനി ML അവർക്കും ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. നാരായണ പൂനെ വ്യവസായി അവർക്കും ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇവിടെ മുഖ്യ അതിഥിയായി ധാർമ്മിക സഭയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ശ്രീ VR രാജശേഖരൻ, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്ത് കേരള, അവർക്കും ബ്രഹ്മകലശോത്സവ സമിതിയുടെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ RK നായർ, ഗുജറാത്ത്, അവർക്കും ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. കൂടാതെ വേദിയിൽ സന്നിധരായിരിക്കുന്ന രാധാകൃഷ്ണ സൂർലു, ഇച്ചിലമ്പാടി ലക്ഷ്മണ പെരിയടുക്ക, ജയകുമാർ KM കുമ്പള, പ്രഭാകർ ഷെട്ടി വ്യവസായി പൂനെ, ഡോക്ടർ ശാംഭവി കിഷോർ കുമ്പള, I നാരായണൻ ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ് എന്നിവർക്കും ബ്രഹ്മകലശോത്സവ സമിതിയുടെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. കൂടാതെ ധാർമ്മിക സഭയിൽ ഇത്രയും നേരം നമ്മോടൊത്ത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് സസൂക്ഷ്മം പരിപാടി വിജയിപ്പിച്ച എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ ರಚನಾ ನಾರಾಯಣನ್ ಕುಟ್ಟಿ ಅವರಿಂದ ಮತ್ತು ಬಳಗದವರಿಂದ ಕೂಚಿಪುಡಿ ನೃತ್ಯ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆಸನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಮುಂದಿನ 2 ಆಸನಗಳನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ VIP ಗಳಿಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಆಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. അടുത്തതായിട്ട് ഈ വേദിയിൽ പ്രശസ്ത സിനിമാ താരം രചന നാരായണക്കുട്ടി അവരുടെ കൂച്ചിപ്പുടി നൃത്തം ഈ വേദിയിൽ നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. എല്ലാവരും ഇതിനെ ആസ്വദിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്.
समान रहित समान रहित मोहनांगी सदा पालय सारसाक्षी समान रहित समान रहित मोहनांगी सदा पालय सारसाक्षी समान रहित मोहनांगी सदा पालय सुधा मधुर विलासिनी सुधा मधुर विलासिनी सुधा मधुर विलासिनी सुधा मधुर वाग्विलासिनी सूचना मोजनी सुवासिनी सूचना मोजनी सुवासिनी सदा पालय ಪ್ರೀತಿಯ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರಚನಾ ನಾರಾಯಣಂಕುಟ್ಟಿ ಅವರಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದವರಿಂದ ಕೂಚಿಪುಡಿ ನೃತ್ಯ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಲಿದೆ. ಕೇರಳದ ಪ್ರಮುಖ ಕೂಚಿಪುಡಿ ನರ್ತಕಿ ಹಾಗೂ 30ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಂತಹ ರಚನಾ ನಾರಾಯಣಂಕುಟ್ಟಿ ಅವರು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ. ಆ ಕಲಶ ಮಹಾದೇವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ನೆಲ, ಇಲ್ಲಿಯ ಈ ಪರಿಸರ ಅದರಿಂದ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಶುಭ ದಿವಸದಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ರಚನಾ ನಾರಾಯಣಕುಟ್ಟಿ ಬಳಗದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ರಂಗೇರಲಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಿ ಈ ಸವಿಯನ್ನು ಉಣ್ಣಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಆದರದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಧುರ್ ಶ್ರೀ ಮದನಂತೇಶ್ವರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಮೋಡಪ್ಪ ಸೇವೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ವೇದಿಕೆ 1ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೂಚಿಪುಡಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವವರು ರಚನಾ ನಾರಾಯಣಕುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ತಂಡದವರು ತ್ರಿಶೂರು. ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯ. ರಚನಾ ನಾರಾಯಣಕುಟ್ಟಿ ಅವರು ಕೇರಳದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೂಚಿಪುಡಿ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿ ಮತ್ತು 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಮಲಯಾಳಂ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಜವಿಲ್ ಮನೋರಮಾ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗ
ಮರಿಮಾಯಂ ಎಂಬ ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮಲಯಾಳಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯಂ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದವರು. ತೀರ್ಥಾಟನಂ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಿಯ ಮಾನಸಂ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಪ್ಲಸ್, ಅಮೃತ ಟಿವಿ, ಮನೋರಮಾ, ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಟಿವಿ, ಜಿ ಕೇರಳ ಮುಂತಾದ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಾಮಂಡಲಂ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಿತಿರುತ್ತಾರೆ. ತ್ರಿಶೂರ್ ವಿ ಜನಾರ್ದನನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಭರತನಾಟ್ಯ, ಮೋಹಿನಿಯಾಟ್ಟಂ, ಕೂಚುಪುಡಿ, ಕೇರಳ ನಟನಂ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಗೀತಾ ಪದ್ಮಕುಮಾರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂಚುಪುಡಿ ಉನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದ್ಮಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರಲ್ಲಿ 108 ಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಾಕ್ಯಾರ್ ಕೂತು, ಓಟನ್ತುಲ್ಲಲ್, ಕಥಕ್ಕಳಿ ಮುಂತಾದ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಕೂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 1998ರಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಶಾಲಾ ಕಲೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕಲಾ ತಿಲಕಂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕಲೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕಲಾ ತಿಲಕಂ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 22 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ 100 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ನಾನಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ರಚನಾ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಟ್ಟಿ ಅವರ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮನ್ಸೂನ್ ಅನುರಾಗ ಎಂಬ ನೃತ್ಯ ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ 2021ರಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಾಟನಂ ಚಿತ್ರ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಂದರೆ ತೀರ್ಥಾಟನಂ, ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್, ಪುಣ್ಯಾಲನ್, ಅಗರ್ಬತ್ತೀಸ್, ಅಮೇನ್, ದಿವಾನಾಜಿ ಮೋಲ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್, ಪ್ರಿಯ ಮಾನಸಂ. കേരളത്തിലെ പ്രശസ്ത കുച്ചിപ്പുടി നർത്തകിയും 30ഓളം സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ച മലയാള സിനിമാ താരവും കൂടിയായ രചന നാരായണൻകുട്ടി മഴവിൽ മനോരമ ചാനലിലെ മറിമായം എന്ന സമകാലിക ഹാസ്യ പരിപാടിയിൽ കൂടി മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നേടി. തീർത്ഥാടനം എന്ന സിനിമയിൽ കൂടി സിനിമാ രംഗത്തിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. പ്രിയ മാനസം എന്ന സംസ്കൃത സിനിമയിലും അഭിനയിച്ചു. ഏഷ്യാനെറ്റ് പ്ലസ്, അമൃത ടിവി, മഴവിൽ മനോരമ, ഫ്ലവേഴ്സ് ടിവി, സി കേരളം മുതലായ ചാനലുകളിലും ഒട്ടനവധി പരിപാടികൾ നടത്തി വരുന്നു. കലാമണ്ഡലം ശ്രീദേവിയുടെ കീഴിൽ ഭരതനാട്യം പഠനം ആരംഭിച്ചു. തൃശൂർ വി ജനാർദൻ അവരുടെ കീഴിൽ ഗുരുകുല സമ്പ്രദായത്തിൽ ഭരതനാട്യം, മോഹിനിയാട്ടം, കുച്ചുപ്പുടി, കേരള നടനം, കർണാടക സംഗീതം എന്നിവ അഭ്യസിച്ചു. ഗീതാ പത്മകുമാറിന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ കുച്ചുപ്പുടിയുടെ ഉന്നത പഠനം പൂർത്തിയാക്കി. പത്മവിഭൂഷൺ ഡോക്ടർ പത്മ സുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെ കീഴിൽ 108 കരണങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. കൂടാതെ ചാക്യാർ കൂത്ത്, ഓട്ടൻതുള്ളൽ, കഥകളി എന്നീ കലാരൂപങ്ങളും അഭ്യസിച്ചു. 1998ൽ കേരള സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ കലാതിലക പട്ടം നേടി. തുടർന്ന് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കലോത്സവത്തിലും കലാതിലകം ആയി. കഴിഞ്ഞ 22 വർഷമായി സൃഷ്ടി സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് കൾച്ചർ എന്ന സ്ഥാപനം നടത്തി 100 കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദ്യ പകർന്നു നൽകുന്നു. ഭാരതത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും വിദേശങ്ങളിലുമായി ഒട്ടനവധി പരിപാടികൾ നടത്തി വരുന്നു. രചന നാരായണൻകുട്ടിയുടെ സ്വന്തം പ്രൊഡക്ഷനായ മൺസൂൺ അനുരാഗ എന്ന നൃത്യ നാടകമാണ് ഇന്നിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೂಚಿಪುಡಿ ನೃತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಜಣ್ಣು ತಕ್ಕ ದಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕ ಜಣ್ಣು ತಕ್ಕ ದಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕ ಜಣ್ಣು ತಕ್ಕಿಡ ದಿಗು ತರಿ ಕಿಡ ತಕ ತಕ್ಕ ದಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕ ಜಣ್ಣು ತಕ್ಕ ದಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕ ಜಣ್ಣು ದಿಂಕಿಡ ದಿಗು ತರಿ ಕಿಡ ತಕ ತಕ್ಕ ದಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕ ಜಣ್ಣು ತಕ್ಕ ದಿಮ್ಮಿ ತಕ್ಕ ಜಣ್ಣು ತುಂಕಿಡ ದಿಗು ತರಿ ಕಿಡ ತಕ ದಿಮ್ ತಂಕಿಡ ದಿಗು ತರಿ ಕಿಡ ತಕ ದಿಮ್ ತಂಕಿಡ ದಿಗು ತರಿ ಕಿಡ ತಕ ದಿಮ್ साधुहृत् सारसाब्जपाल कालातीत विख्यात साधुहृत् सारसाब्जपाल कालातीत विख्यात साधुहृत् सारसाब्जपाल कालातीत विख्यात सामनि गमज सुधामय सामनि गमज सुधामय सामनि गमज सुधामय गान विचक्षण गुणशील दयाल परमा पलय सामनि गमज सुधामय गान विचक्षण गुणशील दयाल परमा पलय गोमन साधुहृत् सारसाब्जपाल कालातीत विख्यात ദാഹം തുടിച്ചു നിൽക്കുന്ന മണ്ണിലേക്ക് മഴയെന്ന് എന്ന് കൊതിപൂണ്ട് നിൽക്കും. वेदशिरो 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 मातृज सप्त स्वर नाद चल दीप स्वीकृत वेदशिरो मातृज सप्त स्वर नाद चल दीप स्वीकृत यादव कुल मुरली यादव कुल मुरली यादव कुल मुरली वादन विनोद मोहन कर त्यागरार वंदनीय यादव कुल मुरली वादन विनोद मोहन कर त्यागरार वंदनीय सावरवर गोमन साधुहृत् सारसाब्जपाल कालातीत विख्यात गमन मग गमज मग गजनी सामनी गमज सुधामय मद मग जगम निज गमन गमज
మగ సని గ మగ గ సని దని స పటి గమ జసు సమగ సని స స స సని ని స స స స ద స స స మ సని స స గ సని స గ స గ మ ద గ మ ద మ స స గ మ ద ని ద మ గ స సని ద మ గ స గ ని స గ మ ద ని స గ మ గ స ని ద మ ద ని మ గ స ని ద గ స ని ద మ ని ద మ గ మ స మ ని గ మ జ సు ధ మ తా స స స స స ని ని ద ని ని స స స ద ద ద స స స మ స స Hello. ನಮಸ್ತೆ. ಸದ್ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಗುರುರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ. ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ
തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. അഭിവന്ദ്യരായ ഗുരുജനങ്ങൾക്കും ബഹുമാന്യരായ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഞാൻ രചന നാരായണൻകുട്ടി, കൂച്ചിപ്പൂടി നർത്തകിയും അഭിനേത്രിയുമാണ്. ചില സാങ്കേതിക വശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഇത്രയും സമയം വേദി ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഈ ഒരു സമയം ഞങ്ങളിവിടെ എടുത്തത്. ഏവരും സവിനയം അത് മനസ്സിലാക്കും എന്ന് കരുതുന്നു. ഇന്ന് മധൂർ ശ്രീ മഥനാന്തേശ്വര സിദ്ധിവിനായക ക്ഷേത്രത്തിലെ അഷ്ടബന്ധ കലശവും ഉടപ്പ സേവയോടും ചേർന്നുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മകലശോത്സവം നടക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ ഈ വേദിയിൽ ചിലങ്കയണിയാൻ സാധിച്ചത് ഏറെ ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു. ഇന്നിവിടെ ഞാനും എൻ്റെ സംഘവും കൂച്ചിപ്പുടി നൃത്തകാവ്യമാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. നൃത്തകാവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപായി കൂച്ചിപ്പുടി എന്ന നൃത്തകലയെപ്പറ്റി 2 വാക്ക്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ തനത് നൃത്തകലയായ കൂച്ചിപ്പുടി ഭാരതീയ ശാസ്ത്രീയ നൃത്തങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കൃഷ്ണ ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പേരാണ് കൂച്ചിപ്പൂടി. കൂച്ചി എന്നാൽ ചെറുത് എന്നും പൂടി എന്നാൽ ഗ്രാമം എന്നുമാണ് അർത്ഥം. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കൂച്ചിപ്പുടി ഗ്രാമത്തിലെ ബ്രാഹ്മണ കുമാരന്മാർ വേഷപ്രച്ഛന്നരായി വീഥികൾ തോറും നടന്നുകൊണ്ട് കൃഷ്ണകഥകളെ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു കലാരൂപമാണ് കൂച്ചിപ്പുടി. പണ്ടുകാലത്ത് സംഘമായി അവതരിപ്പിച്ചിരുന്ന ഈ കലയ്ക്ക് കൂച്ചിപ്പുടി നാട്യമേള എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഏതൊരു കലയ്ക്കും മാറ്റങ്ങൾ വന്നതുപോലെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ കൂച്ചിപ്പുടിയിലും മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പണ്ടുകാലത്ത് സംഘം മാത്രമായി അവതരിപ്പിച്ചിരുന്ന ഈ കല പിന്നീട് ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്കായുള്ള അവതരണങ്ങളായും അതിനുശേഷം സ്ത്രീകൾ ഈ കല അഭ്യസിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന് ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്കായി കാണാവുന്ന ഈ അവതരണത്തെ നാം കൂച്ചിപ്പുടി നട്ടുവമേള എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ ഈ നൃത്തകാവ്യം കൂച്ചിപ്പുടി നാട്യ നട്ടുവമേളയുടെ സമന്വയമാണ്. ഏവരെയും ഇതിലേക്കായി ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ കൂച്ചിപ്പുടി നൃത്തകാവ്യം മോൺസൂൺ അനുരാഗ. മോൺസൂൺ അനുരാഗയെ പറ്റി 2 വാക്ക്. ഇന്ത്യയിലെ മോൺസൂൺ സന്തോഷകരമായ ഒരു കാലമാണ്. ശക്തമായ പശ്ചിമഘട്ടത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്താണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളതെങ്കിൽ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് മോൺസൂൺ ഒരു വികാരമാണെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ എത്ര വികസനം നടത്തിയിട്ടും മോൺസൂൺ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നുണ്ട്. പ്രകൃതി ഇപ്പോഴും വിളയാടുകയാണ്. പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ മോൺസൂണിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള പല വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും നമ്മുടെ പൂർവികർ തീർച്ചയായും ആരാധിക്കുകയും പ്രകൃതിയുമായി അവർക്ക് അഭേദ്യമായ ബന്ധം പുലർത്തുകയും ചെയ്തു എന്ന ആശയത്തിന് ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്ന ഒന്നാണ്. മോൺസൂൺ അനുരാഗ എന്ന കൂച്ചിപ്പുടി നൃത്തകാവ്യ അവതരണത്തിലൂടെ മോൺസൂണിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഛായകൾ വ്യത്യസ്ത രചനകളിലൂടെ സംവിധായിക ചിത്രീകരിക്കുന്നു. മഴ പെയ്യ്ക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളോടുള്ള പ്രാർത്ഥന, മഴയുടെ ദൈവമായ ഇന്ദ്രനോടുള്ള പ്രണാമം, കൃഷ്ണൻ പൂർണ്ണമായ ഭയം, മീരയുടെ വർഷാനുരാഗം, അമൃതവർഷിണി എന്നിവയാണ് മോൺസൂണിൻ്റെ അനുരാഗത്തെ ആഘോഷിക്കാൻ സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രധാന ആശയങ്ങൾ. നമ്മൾ പ്രകൃതിയോട് വളരെ അടുത്തായിരിക്കുമ്പോൾ, ഓരോ വർഷവും നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് പുതിയ ജീവിവർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം അതിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഓരോ നാട്ടിലും പറഞ്ഞ ഓരോ കഥയ്ക്കും 20 മറ്റു കഥകൾ കൂടി ഉണ്ടാകും. എന്നിരുന്നാലും പ്രകൃതിയുമായി നമ്മെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കഥകളില്ലാതെ മനുഷ്യചരിത്രം അപൂർണമാണെന്ന് ഉറപ്പോടെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ്
മോൺസൂൺ അനുരാഗയുടെ കാതൽ. മോൺസൂൺ അനുരാഗയുടെ പിന്നണിയിൽ ആശയം, നൃത്ത സംവിധാനം ശ്രീമതി രചന നാരായണൻകുട്ടി. വിവരണം ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ മോഹൻലാൽ. സംഗീത നിർമ്മാണം ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഗുരുവായൂർ ആൻഡ് രാമു രാജ്. ആലാപനം ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഗുരുവായൂർ, വിദ്വാൻ സംഗീത് MT, രചന നാരായണൻകുട്ടി. നട്ടുവാങ്കം കൊന്നക്കോൽ വിദ്വാൻ ഉദയ് ശങ്കർലാൽ. മൃദംഗം വിദ്വാൻ കിരൺ ഗോപിനാഥ്. പുല്ലാങ്കുഴൽ വിദ്വാൻ രഘുനാഥൻ ചാലക്കുടി, വിദ്വാൻ രാജേഷ് ചേർത്തല. വീണ വിദ്വാൻ മുരളീകൃഷ്ണ മാസ്റ്റർ. സിത്താർ വിദ്വാൻ പോൾസൺ തൃശൂർ. ലൈറ്റ് ഡിസൈൻ ശ്രീ ശ്രീകാന്ത് ക്യാമിയോ. മേക്കപ്പ് ശ്രീ രാകേഷ് മാസ്റ്റർ, ശ്രീ ഇക്ബാൽ മാസ്റ്റർ. ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಎಂಜಾಯ್ ಫಿಯೆಸ್ಟಾ ದೀಪಾ ಸುರೆ. ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಜಯಘೋಷ ಮಾಡಿದ್ರು, ಗಾನ ವೈಭವ ಆಯ್ತು, ನಾಟ್ಯ ವೈಭವ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಲಿಂದ ಒಬ್ಬ ಹಾರಾಡಿ ಬಂದ. ಯಾರು? ರಗ 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 ದೇವತೆ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಕ್ಷರಾಜ ಪಿಂಗಲಾಕ್ಷ. ಮಾತಿಲ್ಲ, ಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ರಗ 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 ಅಂದ್ರೆ ಗಂಟನ ಮುಕ್ಕೊಂದು ಬಾರಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹೊರತನ. ಹೌದು, ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಟ್ರೆ ಏಸಿಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅವನನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಸಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ನನ್ನವರು ಶಕ್ತಿಗಾರರು. ಶಕ್ತಿಗಾರ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ. ಶಕ್ತಿಗಾರ ಗೊತ್ತಿದ್ರ? ಎದ್ದು ನಿಂತ್ರು. ಇವ 4 ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಗ 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 ಪುನಃ ಗಂಡ ಪುನಃ ಎಡಕಾಲು ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನ ಒಂದೇ ಒಬ್ಬೆ ಏನು ಈಗ ಎದೆಗೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಬಂದು ಅಯ್ಯೋ ಎದೆನು ಅಂತ. ನೀನೇನು ಹೇಳಿದೆ? ಎದೆನು ಅಂತ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಯಕ್ಷಣೆ ತೆಗಿರಿ ಹೇಳಿದೆ. ಯಕ್ಷಣೆ ತೆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಏಕವಚನ ಆಗುದಿಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಯಕ್ಷಣಿಗೊಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಯಕ್ಷಣೆ ತೆಗಿರಿ, ಕಾಲು ತೆಗಿರಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಕಡ. ನನ್ನ ಮಾತಿಗೊಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟ, ಕಾಲು ತೆಗೆದ, 4 ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆ ಹೋದ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಗ 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 ಬಂದು. ಹೌದಾ? ಹೌದೌದು. ಆವಾಗ ನಿಂತಿದ್ರ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಲಗಿದ್ರ. ಅವರು ಮಲಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ. ಯುದ್ಧದ ವೈಖರಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಹಿ ಆಯ್ತು. ಹೇಳುದು ಕಾಣುದಿಲ್ಲ. ಹತ್ತಿರ ಹೋದೆ, ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆ, ತಟ್ಟಿದೆ, ಎಬ್ಬಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೇಳುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವರವೇ ದೊಡ್ಡದಾಗುದು. ಬಿಸಿ ಆಯ್ತು. ಹೀಗೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಶ್ವಾಸ ಬಿಡ್ತಾರ ನೋಡಿದೆ. ಎತ್ತರ ಇಲ್ಲ, ಎತ್ತದ್ದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ, ಎತ್ತದ್ದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಅಪ್ಪ ಏನು ಕಿಕ್ಕುತ್ತ ನಾಲಗೆ ಹೊರಗಾಕಿ ಹೊರಗೆ ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಜೀವ ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ತ. ಪತಿಯೇ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಬರಿಯಂತಿನ ಜತೆಯಗಲುವರೆಗೆ ಹೃದಯಳು ನಿನ್ನ ನಗಲಿ ಜೀವಿತನಂತಿ ವ್ಯಥೆಯ
ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಹೋದಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಹೇಗೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಮಾಲಿನಿ, ಮಂಗಳಾರತಿನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಿಂತುಕೋ, ನಾನು ಬರುವಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಗುಮುಖದಿಂದ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಾರತಿನ ಬೆಳಗಿಡುವ ಹಾಗೆ ಆಡಿ ಹೋದಿರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನನಗಿಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? ನನಗಿಂಥ ವೈದ್ಯ ವಿದೀಕ್ಷೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಯಾರು ಯಾರು? ನನಗಿಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಕಾರಣ, ನೀವೇ ಕಾರಣ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಬಡಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ದಿಟ್ಟಿಸುತ್ತೆಯಾದಂತಹ ಮಾಲಿನಿ ನಾನಲ್ಲ, ಮಾಲಿನಿ ನಾನಲ್ಲ. ನನ್ನ ಈ ವಿಚಾರ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ರದ್ಧಿಂ ತನ್ನಕ್ಕಿಂದ ರದ್ಧಿಂ ತನ್ನಾದಿಂದ ರದ್ಧಿಂ ತನ್ನಕ್ಕಿಂದ ರದ್ಧಿಂ ತನ್ನಾದಿಂದ ರದ್ಧಿಂ ತನ್ನಕ್ಕಿಂದ ರದ್ಧಿಂ ತನ್ನಾದಿಂದ ರದ್ಧಿಂ ತನ್ನಕ್ಕಿಂದ ರದ್ಧಿಂ ತನ್ನಾದಿಂದ ರದ್ಧಿಂ ತನ್ನಕತ ಟಿಕೆಟ್ ತಕ್ಕಿಂ ತನ್ನಾದಿಂದ ರದ್ಧಿಂ ತನ್ನಕತ ಟಿಕೆಟ್ ತಕ್ಕ ಚಣ್ಣುತಂ ತಕ್ಕ ಚಣ್ಣುತಂ ತಕ್ಕ ಚಣ್ಣುತಂ. ನಮೋಸ್ತು ಸರ್ವದೇವೇಭ್ಯೋ ದ್ವಿಜಾದಿಭ್ಯಃ ಶುಭಂ ತಥಾ. ಇದಂ ಸೋಮೇನ ವೈರಾಜ್ಯ ಶಿವಂ ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯ ಚ. ಏವಮಸ್ತು. ರದ್ಧಿಂ ತನ್ನಕ್ಕಿಂದ ರದ್ಧಿಂ ತನ್ನಾದಿಂದ ರದ್ಧಿಂ ತನ್ನಕ್ಕಿಂದ ತಕ್ಕ ಜನುತಂ ತಕ್ಕ ಜನುತಂ ತಕ್ಕ ಜನುತಂ. எங்கும் ஒளிரும் தீபச் சுடரொளியே எங்கும் எனக்கு அருள்வாய். கிருத்திகை பொற்பாதமே போற்றி, கிருத்திகை பொற்பாதமே போற்றி, கிருத்திகை பொற்பாதமே போற்றி. ತಕ್ಕ ಜನುತಂ ತಕ್ಕ ಜನುತಂ ತಕ್ಕ ಜನು ಧಳ್ಳನ್ ಕುಜಂ ತಕ್ಕ ತತಿ ಕಿಟ್ಟತುಂ ಧಳ್ಳನ್ ಕುಜಂ ತಕ್ಕ ತತಿ ಕಿಟ್ಟತುಂ ಧಳ್ಳನ್ ಕುಜಂ ಧಳ್ಳನ್ ಕುಜಂ ತಕ ದಿಗಿ ತಕ ತತಿ ಕಿಟ್ಟತುಂ ತಕ ದಿಗಿ ತಕ ತತಿ ಕಿಟ್ಟತುಂ ತಕ ದಿಗಿ ಝಣು ಕಿಟ್ಟಕ ಕಿಟ್ಟತುಂ ತದ್ಧಿಂ தன்னக்கதிந்த ரத்திம் தன்னாதிந்த. தாயாய் வந்த அருள் ஒளியே தயை பூண்டு அருள்வாய். ரோஹிணி பொற்பாதமே போற்றி, ரோஹிணி பொற்பாதமே போற்றி, ரோஹிணி பொற்பாதமே போற்றி. தக்க ஜனுதம் தக்க ஜனுதம் தக்க ஜனு தத்திம் தன்னக்கதிந்த ரத்திம் தன்னாதிந்த ரத்திம் தன்னக்கதிந்த தக்க ஜனுதம் தக்க ஜனுதம் தக்க ஜனு தத்திம் தன்னக்கதிந்த ரகதிம் தன்னாதிந்த ரகதிம் தன்னக்கதிந்த ரகதிம் தன்னாதிந்த ரகதிம் தன்னக்கதிந்த ரகதிம் தன்னாதிந்த ரகதிம் தன்னக்க ஜன்னு தக்க ஜனுதம் தக்க ஜனுதம் தக்க ஜனுதம். ब्रह्मोत्तरं तथैवस्तु हता ब्रह्म विषक्तधा. प्रशस्तिमान् महाराजः पृथ्वीं च ससागर. एवमस्तु. तद्धिं तन्नकदिन्द रद्धिं तन्नाजन्नो रद्धिं तन्नकदिन्द तकजनुतं तकजनुतं तकजनु. வேதம் ஆனாய் பேருளியே வெற்றி அருள்வாய். மிருகசீர்ஷ பொற்பாதமே போற்றி, மிருகசீர்ஷ பொற்பாதமே போற்றி, மிருகசீர்ஷ பொற்பாதமே போற்றி. तकजनुतं तकजनुतं तकजनुदित्त दिमित किटतक धळं कतक तिकु तक तति किटतुं दित्त दिमित किटतक धळं कतक तिकु तक तति किटतुं दित्त दिमित दिमित किटतक दित्त दिमित दिमित किटतक दित्त दिमित दिमित किटतक तति किटतुं तति किटतुं तति किटतुं
ಧಿಂ ತಟ್ನಕ್ಕ ಧಿಂತ ತಕ ಜಣ್ಣು ತಂ ತಕ ಜಣ್ಣು ತಂ ತಕ ಜಣ್ಣು நாதம் இந்த நாரிமணியே தினம் நலம் பல தருவாய் திருவாதிரை பொற்பாதமே போற்றி திருவாதிரை பொற்பாதமே போற்றி திருவாதிரை பொற்பாதமே போற்றி ತಕ ಜಣ್ಣು ತಂ ತಕ ಜಣ್ಣು ತಂ ತಕ ಜಣ್ಣು ತಕ ಧಿಂ ತಟ್ನಕ್ಕ ಧಿಂತ ತಕ ಧಿಂ ತಟ್ನಾ ಧಿಂತ ತಕ ಧಿಂ ತಟ್ನಕ್ಕ ಜಣ್ಣು ತಕ ಜಣ್ಣು ತಂ ತಕ ಜಣ್ಣು ತಂ ತಕ ಜಣ್ಣು ತಕ ಧಿಂ ತಟ್ನಕ್ಕ ಧಿಂತ ಧಿಂ ತಟ್ನಾ ಧಿಂತ ಧಿಂ ತಟ್ನಕ್ಕ ಧಿಂತ ಧಿಂ ತಟ್ನಾ ಧಿಂತ ತಕ ಧಿಂ ತಟ್ನಕ್ಕ ಧಿಂತ ತಕ ಧಿಂ ತಟ್ನಾ ಧಿಂತ ತಕ ಧಿಂ ತಟ್ನಕ್ಕ ಜಣ್ಣು ತಕ ಜಣ್ಣು ತಂ ತಕ ಜಣ್ಣು ತಂ ತಕ ಜಣ್ಣು ತಂ ರಾಷ್ಟ್ರಂ ಪ್ರವರ್ಧತಾಂ ಚೈವ ರಂಗಸ್ಯಾಸ್ಯ ಸಂವೃದ್ಧ್ಯತು ಪ್ರೇಕ್ಷಾ ಕುರುರ್ ಮಹಾನ್ ಧರ್ಮೋ ಭವತು ಬ್ರಹ್ಮಭೂಷಿತಃ ಏವಮಸ್ತು ತಕ ಜಣ್ಣು ತಂ ತಕ ಜಣ್ಣು ತಂ ತಕ ಜಣ್ಣು ತಕ ಧಿಂ ತಟ್ನಕ್ಕ ಧಿಂದ ತಕ ಧಿಂ ತಟ್ನಾ ಜಣ್ಣು ತಕ ಧಿಂ ತಟ್ನಕ್ಕ ಜಣ್ಣು ತಕ ಜಣ್ಣು ತಂ ತಕ ಜಣ್ಣು ತಂ ತಕ ಜಣ್ಣು பாதம் தந்து காத்திடுவாய் பரிந்து அருளும் புனர்பூச பொற்பாதமே போற்றி புனர்பூச பொற்பாதமே போற்றி புனர்பூச பொற்பாதமே போற்றி ತಕ ಜಣ್ಣು ತಂ ತಕ ಜಣ್ಣು ತಂ ತಕ ಜಣ್ಣು ತಕ ತ ದಿಮಿತ ದಿಮಿತ ಕಿಟ ತಕ ತೈ ತಾ ಕಿಟ ತಕ ತ ಜಂ ತ ಜಂ ತ ತ ದಿಮಿತ ದಿಮಿತ ಕಿಟ ತಕ ತಾ ತಾ ಕಿಟ ತಕ ತ ಜಂ ತ ಜಂ ತ ತ ದಿಮಿತ ದಿಮಿತ ತರಗಡ ತಕ ತ ತ ದಿಮಿತ ದಿಮಿತ ತರಗಡ ತಕ ತೈ ಯತ್ತುಂ ತತೈ ತತುಂ ತತೈ ತಹಿತ ತಂ ತಕ ತ ಕಿಟ ತುಂ ತತೈ ತಹಿತ ತಂ ತಕ ತ ಕಿಟ ತುಂ ತತೈ ತಹಿತ ತಂ ತಕ ತ ಕಿಟ ತುಂ ತದ್ಧಿಂ ತಟ್ನಕ್ಕ ಧಿಂದ ತಕ ಜಣ್ಣು ತಂ ತಕ ಜಣ್ಣು தம் தக்க ஜொண்டு வளம் தந்து பெருகிடுவாய் அன்புடன் வணங்கிட என் பூச பொற்பாதமே போற்றி பூச பொற்பாதமே போற்றி பூச பொற்பாதமே போற்றி தக்க ஜொண்டு தம் தக்க ஜொண்டு தம் தக்க ஜொண்டு தத்திம் தக்க திந்த தத்திம் தன்னா திந்த தத்திம் தன்னக்க ஜொண்டு தக்க ஜொண்டு தம் தக்க ஜொண்டு தம் தக்க ஜொண்டு தத்திம் திம் திம் தின்ன திம் திம் தின்ன தக்க திம் 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 தின்ன dim 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 na tat dim 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 na dim 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 na taka dim 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 na dim 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 na tat dim 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 na taka dim 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 na tat dim 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 na taka dim 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 na tat dim na taka dim na tat dim na taka dim na taka jonudam taka jonudam taka jonudam काव्या कर्तुर यशश्चास्तु धर्मश्चापि प्रवर्धता इच्छया च नया नित्यं प्रियं तां देवता इति एवमस्तु dim 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 na dim 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 na taka dim 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 na dim 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 na tat dim 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 na taka dim 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 na taka jonudam taka jonudam taka jonudam உள்ளம் கனிய உன் புகழ் பாடும் கள்ளம் அற்ற உந்தன் பிள்ளை கருளும் ஆயில்ய பொற்பாதமே போற்றி ஆயில்ய பொற்பாதமே போற்றி ஆயில்ய பொற்பாதமே போற்றி tat dim 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 na dim 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 na taka jonudam taka jonudam taka jonudam ta ta jam taka ta jam ta jam ta ta jam tang kita taka ta kita taka taka ta jam tang kita taka ta kita taka tang kita taka ta kita taka jam tang kita taka ta kita taka jam tang kita taka ta kita taka ta dim 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 na dim 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 na taka jonudam taka jonudam taka jonudam கவலை போக்கி ஆதரிப்பாய் அன்னையே கசிந்துருகுமுன்
பிள்ளை கருள் மக பொற்பாதமே போற்றி மக பொற்பாதமே போற்றி மக பொற்பாதமே போற்றி அத திம் 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 தின்ன திம் திம் தின்ன தக்க திம் 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 தின்ன திம் திம் தின்ன தக்க திம் 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 தின்ன திம் திம் தின்ன கிடதக்க திம் 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 தின்ன திம் திம் தின்ன தத் திம் 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 தின்ன தக்க திம் 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 தின்ன தக்க ஜொனதம் தக்க ஜொனதம் தக்க ஜொனதம் தம் தக்கிட்ட ஜொன்னு தக்கிட்ட ஜொன்னு தக்கிட்ட தர்க்கிடதம் தம் தக்கிட்ட ஜொன்னு தக்கிட்ட திம்மி தக்கிட்ட தர்க்கிடதம் தம் தக்கிட்ட ஜொன்னு தக்கிட்ட கிட்ட தக்கிட்ட தர்க்கிடதம் தம் தக்கிட்ட ஜொன்னு தக்கிட்ட திம்மி தக்கிட்ட தர்க்கிடதம் தம் தக்கிட்ட தர்க்கிடதம் திம் தக்கிட்ட தர்க்கிடதம் தம் தக்கிட்ட தர்க்கிடதம் திம் தக்கிட்ட தர்க்கிடதம் தம் தக்கிட்ட திம் தக்கிட்ட தொம் தக்கிட்ட நம் தக்கிட்ட தம் தக்கிட்ட கிட்டத்தக்க தரிக்கிட்டதும் கிட்டத்தக்க தரிக்கிட்டதும் கிட்டத்தக்க தரிக்கிட்டதும் லக்ஷ்மீ க்ஷீர சமுத்திர ராஜதனயா ஸ்ரீரங்கதாமேஸ்வரி दासीभूत समस्तदेववनिता लोकैकदीपाङ्कुरा एवमस्तु धम धक्किट्ट धीम धक्किट्ट धुम धक्किट्ट तर्किट धुम धम धक्किट्ट झुन्नु धक्किट्ट धिम्मि धक्किट्ट तर्किट धुम तम धक्किट्ट तर्किट धुम धीम धक्किट्ट तर्किट धुम तम धक्किट्ट किटतक तर्किट धुम किटतक तर्किट धुम किटतक तर्किट धुम உள்ளம் மேவும் உத்தமியே உனை நினைந்து உருகியழும் என்னை தேர்த்து உத்தம பூர பொற்பாதமே போற்றி உத்தம பூர பொற்பாதமே போற்றி உத்தம பூர பொற்பாதமே போற்றி धिम धक्किट्ट झुन्नु धक्किट्ट धिम धक्किट्ट झुन्नु धक्किट्ट धिम्मि धक्किट्ट धिम 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 तक धिम धिम तक धिम धिम तक किटतक तर्किट धुम धिम धिम तक धिम धिम तक धिम धिम तक किटतक तर्किट धुम धम धम किटतक तर्किट धुम धिम धिम तक किटतक तर्किट धुम धम धम तक किटतक तर्किट धुम किटतक तर्किट धुम किटतक तर्किट धुम தீரா நோயை தீர்த்தருளும் அமுதத்தி சுடரை தினம் அருள் உத்திர பொற்பாதமே போற்றி உத்திர பொற்பாதமே போற்றி உத்திர பொற்பாதமே போற்றி धिम धिम तक धिम ध धिम धिम तक झुम धिम तक झुनु त धिम धिम तक झुम धिम धिम तक किटतक धरिकिटतक धिम धिम तक किटतक धरिकिटतक धिम धिम तक किटतक धरिकिटतक किटतक धरिकिटतक किटतक धरिकिटतक धत धिम तक धिम मे धत धिम तत्ताम किटतक धत धिम तत्ताम धिम मे धत धिम तत्ताम किटतक धत धिम तक झुनु धत धिम तत्ताम किटतक धत धिम तक झुनु धत धिम तत्ताम किटतक धक धिम तक झुनु धक धिम तक झुनु धत धिम तक झुनु धत धिम तक झुनु धत धिम तक 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 धिम ஆராய் அமுதாய் ஆனவளே அடியனுக்கு ஆபத்தில் உதவிடு ஹஸ்த பொற்பாதமே போற்றி ஹஸ்த பொற்பாதமே போற்றி ஹஸ்த பொற்பாதமே போற்றி அதத்திம் தத்தம் கிட்டத்தட்ட தத்திம் தத்தம் தத்தக ஜொனு தத்திம் தத்திம் தத்தக ஜொனு தத்தக ஜொனு தத்தக ஜொனு கிட்டத்தக்க தக்கதும் தத்திம் கிண்ணத்தும் கிட்டத்தக்கதும் தக்கதும் தத்திம் கிண்ணத்தும் தீம் தக்கிட்ட தீம் தக்கிட்டதும் தத்தும் கிட்டத்தக்க தக்கதும் தீம் தக்கிட்ட தீம் தக்கிட்டதும் தத்தும் கிட்டத்தக்க தக்கதும் தின கிட்டத்தக்க தின கிட்டத்தக்க தின கிட்டத்தக்க தின கிட்டத்தக்க தின கிட்டத்தக்க தின கிட்டத்தக்க தாகத ஜும் தரிதி தாகத ஜும் தரி தத்தி தாகத ஜும் தரி ததா தத்தி கிட்டக்கு தாகத ஜும் தரி தி தாகத ஜும் தரி தத்தி தாகத ஜும் தரி ததா தத்தி கிட்டத்து தாகத ஜும் தரி தி தாகத ஜும் தரி தத்தி தாகத ஜும் தரி ததா கிட்டத்தக்க தக்கது தத்திம் தத்தக்க தக்க ஜும் தா தத்தம் கிட்டத்தக்க தத்திம் தத்தக்க ஜும் தத்திம் தத்தம் கிட்டத்தக்க கருவில் மீண்டும் வா
கர்த்தா சித்திரை பொற்பாதமே போற்றி, சித்திரை பொற்பாதமே போற்றி, சித்திரை பொற்பாதமே போற்றி. தத்திம் திம் தாம் தத்தக ஜுனு தத்திம் தத்தம் தத்தக ஜுனு தத்திம் தத்தம் தத்தக ஜுனு தத்திம் தத்தம் தத்தக ஜுனு தக்கதிம் தத்ததிம் தத்தக ஜுனு தக்கதிம் தத்ததி தத்தக ஜுனு தக்கதிம் தத்ததிம் தத்தக ஜுனு தத்திம் தத்ததிம் தத்தக ஜுனு தத்திம் தத்தகதிம் தத்தக ஜுனு தம் தக்க ஜுனு தம் தக்க ஜுனு தம். വേദകാലത്തെ അതിശക്തനായ അസുരനാണ് വൃത്രാസുരൻ. പൈശാചികതയുടെയും കലഹത്തിൻ്റെയും വരൾച്ചയുടെയും അധിപൻ. സ്വച്ഛമായതിനെയെല്ലാം ബന്ധിക്കാനിറങ്ങിയ ആൾ രൂപം കൊണ്ട സർപ്പം. പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ നീരൊഴുക്കുകളെയും വൃത്രാസുരൻ തൻ്റെ അധീനതയിലാക്കി ബന്ധിക്കുന്നു. ഉറവകളെല്ലാം തടവിൽ. സ്വച്ഛന്ത യാത്രകൾ എല്ലാം വഴിമുട്ടി പ്രപഞ്ചം ശ്വാസം മുട്ടുമ്പോൾ ഈ വൃത്രാസുരനെ വധിച്ച് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക താളത്തെ, നദികളുടെ മനോഹര നൃത്തത്തെ വീണ്ടെടുക്കാനാണ് ഇന്ദ്രദേവന്റെ അവതാരം.
जय जयतु स्वर्गपति जय जयतु वज्रपाणि जय जयतु शक्र जय जयतु वृत्रहन् जय जयतु शक्र जय जयतु वृत्रहन् जय जयतु वृत्रहन् जय जयतु वृत्रहन् तानुं ततानुं ततानुं तदा तानुं ततानुं ततानुं तदा तानुं ततानुं ततानुं तदा आनुं ततानुं ततानुं तदानुं ततानुं 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 तदा तानुं ततानुं ततानुं तदा आनुं ततानुं ततानुं तदा आनुं ततानुं ततानुं तदानुं तदा The three walls tremble like anything when they hear my name. You know why? Because I am Vritra. You know why? Because I am a he. And you know why? I am the evil, I am the curse, and I am the drought. Huh? Hey. Hey, beautiful lady. Where are you flowing to? Come with me. I shall take you to another beautiful world where you don't have to flow at all. You can just relax in my world without doing this difficult job. Join me, my dear. Join me. Come, my lady. Oh, beautiful lady. Come with me. Let's enjoy being together. Oh, no, no.
I'm so happy flowing like this. I love giving nourishment to the beings around me. This is my life and this is my karma. I am so happy like this. Karma? Life? You're talking about life to me? Let me show you what your life would be from now on. Come on! Come with me! No, please don't do this. No, please. Isn't there anyone to save me from this evil Vritra? Oh dear gods, please come and save me. Please save the world. I'm really helpless here. Please, please. I have come to destroy your pride. I, Indra, I am the god of sky. I am the god of weather, god of thunder, lightning, rainbow, and the god of rains. Here, I order you to release the water. Here, I order you to unblock the rivers. And here I order you to make yourself proud by obeying these orders of mine. Come out, Vritra! Come out! Hey, you fool! How arrogant are you to give orders to me, that too to this Vritra, the firstborn dragon? You are going to suffer for this now! अदर्दरुत्समसृजो विखानि त्वम् अर्णवान् बद्बत्थानाम् अरं न महान्तम् इन्द्रं पर्वतं वियद्वः सृजो धारा अवं दानवं हन्
വൃത്രാസുരനെ വധിച്ച് നദികളെയെല്ലാം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നയിച്ച ഇന്ദ്രനും ഒരു മാത്രയിൽ തോന്നിക്കാണണം ഇതിനെല്ലാം കാരണക്കാരൻ ഞാനാണെന്ന്. ഇവിടെ കൃഷ്ണലീലകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. മഴക്കാലത്തെ വരവേൽക്കാൻ മഴയുടെ അധിപനായ ഇന്ദ്രനെ പൂജിക്കാനൊരുങ്ങുന്ന നന്ദഗോപരെയും ഗോകുലവാസികളെയും കൃഷ്ണൻ തൻ്റെ യുക്തിസഹജമായ വാദങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കുന്നു. മഴയായും ഉറവയായും ഗോക്കൾക്കന്നമായും വരമേകുന്ന ഗോവർദ്ധനത്തെ അല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പൂജിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് കൃഷ്ണൻ്റെ വാദം. മഴയുടെ അധിപൻ ഞാനെങ്കിൽ ആ മഴ എത്ര അളവ് വരെയെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും എന്ന ഇന്ദ്രഭാവത്തെ കൃഷ്ണൻ പുഞ്ചിരിച്ച് നേരിടുന്നു. ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ ചെറുവിരലിൽ ഉയർത്തി കുടയാക്കി ചൂടിക്കൊണ്ട് പ്രളയത്താൽ വലഞ്ഞ ഗോകുലവാസികളെ 7 രാവുപകലുകൾ കൃഷ്ണൻ സംരക്ഷിക്കുന്നു. മഴയെ മല കൊണ്ടേ തടുക്കാനാവൂ എന്നും പ്രകൃതിയിലെ എന്തിനും പ്രതിവിധി പ്രകൃതി തന്നെയെന്നും കൃഷ്ണൻ ഗോവർദ്ധനോദ്ധാരണത്തിലൂടെ ലോകത്തിന് കാണിച്ചു തരുന്നു. Pasa risa nisa ma ga ga ma da pa ma pa sa pa sa pa ga sa pa ma ma Rima Niri Pani Mapa Rima Niri Pani Mapa Rima Rima Pa Ma Pa Ni Pa Ni Ri Ni Rima Rima Pa Ma Pa Ni Pa Ni Ri Ni Rima Mama re re ni ni re re ni ni papa ni ni papa mama papa mama re re mama re re ni ni re re pa ga ma sa ga pa sa ga pa sa pa sa ga sa ga pa sa ga sa ga pa sa Sakaka pakaka sakaka gamagariga patrika sa gamagariga patrika sa ni daniritsatapa gamagariga patrika sa ni daniritsatapa sa gamagariga patrika sa Sat sat gama gariga patrika sa ni danirit satapa sat 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 gama gariga patrika sa ni danirit satapa sat 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 gama gariga patrika sa gapa sa gapa sa ni danirit satapa gapa sa Magariga patrika sa ni daniritsatapa pamaga pasanida gamatapaga sagapa daba magari sariga pamaga pasanida gamatapaga sagapa daba magari danisa pamaga pasanida gamatapaga sagapa daba magari danisa ga re ga
ಗರಿ ಗ ಮಗ ಪ ಮ ಪರಿ ನಿರಿ ಗರಿ ಸನಿ ದ ಪ ಗರಿ ಗ ಮಗ ಪ ಮ ಪರಿ ನಿರಿ ಗರಿ ಸನಿ ದ ಪ ಗರಿ ಗ ಮ ಪ ಮ ಮ ಪ ರಿ ನಿರಿ ಗರಿ ಸನಿ ದ ಪ ಗರಿ ಗ ಮ ಪ ಮ ಮ ಪ ರಿ ನಿರಿ ಗರಿ ಸನಿ ದ ಪ ಗರಿ ಗ ತ ಪ ಪ ಮ ಮ ಮ ಗ ಶ್ರೀ ತ್ರಿ ಸ ಸ ಸ ಸ ಸ ಸ ಸ ಸ ಗ ಮ ಪ ಪ ಪ ಪ ಪ ಪ ತ ಪ ಮ ರಿ ನಿ ಸ ರಿ ಗ ಮ ಮ ಮ ಮ ಮ ಮ ಪ ಗ ಸ ಗ ಗ ಮ ಪ ಪ ಪ ಪ ಪ ಪ ತ ದ ಪ ಮ ರಿ ನಿ ಸ ರಿ ಗ ಮ ಮ ಮ ಮ ಮ ಮ ಪ ಗ ಸ ಗ ಗ ಮ ಪ ಪ ಪ ಪ ಪ ಪ ತ ದ ಪ ಮ ರಿ ಮ ದ ನಿ ಸ ರಿ ಗ ಮ ಮ ಮ ಮ ಮ ಮ ಪ ಗ ಸ ಗ ಗ ಮ ಪ ಸ ಗ ಪ ಗ ಪ ತ ದ ಪ ಮ ರಿ ನಿ ರಿ ಪ ಮ ಮ ಮ ಮ ಮ ಮ ಮ ಪ ಗ ಸ ಗ ಗ ಮ ಪ ಸ ಗ ಪ ಗ ಪ ತ ದ ಪ ಮ ರಿ ನಿ ರಿ ಪ ಮ ಮ ಮ ಮ ಮ ಮ ಮ ಪ ಗ ಸ ಗ ಸ ಗ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ದ ಪ ಮ ಗ ಪ